খোঁজো বাংলা। খোঁজো বাংলা। খোঁজো বাংলা।
khojo 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 bangla khojo 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 Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Arth, a culture fest specially partnered by Shalimar Chef Spices, partnered for tea by Goodrick and promoted by Z. This is India's only and the first multi-regional culture fest. Indian culture is a heritage of social norms, ethical values, traditional customs, belief systems, political systems, artifacts, technologies, history, culture, and of course, the arts around the Indian subcontinent. And Arth summarizes a meaningful quest through all of that, through engaging conversations, interactive discussions with scholars, some of the brightest minds of the country, artists, historians, reflection of the Indic thought through a culture quest. সুস্বাগতম আজ নিখিলের আনন্দ ধারায় ধুইয়ে দাও মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও আপনাদের সকলকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি এই আর্থে আর্থ অর্থাৎ একটি অন্বেষণ ভারতীয় সংস্কৃতি ঐতিহ্য ইতিহাস তার একটি সুস্বাদু মেলবন্ধন এই উৎসবে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠান আমরা এবার এগিয়ে নিয়ে যাব I would like to call on stage Mr. Swaroop Banerjee, who is the Chief Operating Officer and Business Head of Z Live, for an opening address. Good morning, everyone. India, she's a land that overturns all your expectations. Whether you live in the country or are a curious visitor, she's always ready to spring a surprise upon you. As you walk through her history, her geography, her linguistics, scientific and artistic contributions, your individual interpretation becomes your discovery, your meaning, your Arth. We set on the search for our Arth 3 years ago when Srimati Shreyasi Goenka and Shri Puneet Goenka had a vision to dispel all cynicism attached to Indian culture. Now we at Z have been inspired by India since 1991. Over the years, be it through our many TV channels across many languages, movie titles, digital platforms, and music label, we have constantly attempted to dive deep into the magic of the stories that stem from this incredible land. We've taken with us these stories to over 173 countries all over the world. So 3 years ago, with the blessings of Sri Subhash Chandra, we put together a board of experts and storytellers, whom within them personify this very Indianness, to help us dig deeper, navigate through this rich and multi-layered tapestry that is Indian culture. Wandering through the length and breadth of this melting pot brought us to this incredible city of joy, the city that has blessed us with Rabindranath Thakur, the city of Swami Vivekananda, the city of Satyajit Ray, Raja Ram Mohan Roy,
Aurobindo Ghosh, Rani Rashmani, Joymini Roy, R.D. Barman, Pandit Ravi Shankar, Netaji Subhash Chandra Bose, amongst innumerable others. For the past 3 years, we have started the Festival of Arth in this city. In this very city, each year, we set out to rediscover, revisit, and reconnect with the treasures of this land through our history, politics, society, cuisine, art, music, theater, literature, and ancient knowledge. And year on year, the more we look, the more we find. So I invite you to join me on behalf of Sri Subhash Chandra, Srimati Shresi Goenka, Sri Puneet Goenka, and the rest of the Z family to inaugurate the third season of India's first multi-regional cultural festival, Arth. Thank you very much. Taking a cue from what Swaroop said, we really look forward to your participation through the Facebook and YouTube channel of Z 24 Ghanta and the Facebook page of Arth, a culture fest. We know that there has been a raging pandemic which has imposed a lot of human crisis, but can arts be daunted? We cannot. Nothing can deter our spirits to heal the human race through a little bit of quest and earth, adding new meaning and dimensions to their lives, to seek their culture, to seek the roots of their very existence. I like to welcome, very, very warm welcome, his is partnered by Tea for Tea by Goodrick Tea and promoted by Z. What an absolutely brilliant ceremony to begin the surge of culture in the city at the end of February. With spring in the air and our very own His Excellency, our Governor, Sri Jagdeep Dhankar, in attendance of Arth, a culture fest, has surely added a lot of prestige and meaning to our quest for culture, for history, arts, culture, and of course, arts. We will now actually begin the first session of the day. We have with us Mr. Anjan Bandyopadhyay, who's the editor of Z 24 Ghanta. But apart from that, he's one of the leading journalists
in the country with 33 years of venerable experience in the field of journalism, a gold medalist from Presidency College, and of course, an engaging moderator to a huge number of political, insightful discussions in the city. I leave you with Anjan Bandyopadhyay taking us through a journey with our very own Governor, His Excellency, Mr. Jagdeep Dhankar. The discussion begins. Thank you. I'm sorry, we would rise for the national anthem for once, and then we will begin the discussion. Thank you, Anjana. Thank you. Jai Hai. I would like to again welcome all of you to a very, very engaging discussion, which is the first panel of today's edition of Arth, with the very own editor of Zee 24 Ghanta, Anjan Bandyopadhyay, in conversation with His Excellency, our Governor, Sri Jagdeep Dhankar. Thank you very much. Namaskar and welcome, sir. We're really, really indebted to you because you have given time to us with a busy schedule. I know that you are too busy a person. And now, after these elections, our election dates have been announced, and the MCC is there. So we are now under your. नहीं अंजन जी ये पूरा कल्चर से संबंधित है
हाँ जी सर, राजनीति से कोसों दूर है हाँ जी सर, और यही अपना दायरा रहेगा आज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राजनीति के थोड़ा भी नजदीक नहीं पहुंचेंगे और कल्चर से बिल्कुल दूर नहीं बिल्कुल हटेंगे। सर, बिल्कुल सर। सर इसीलिए हम लोग अर्थ, ये तो इंडियन जो कल्चर है उसके रूट के खोज में रहते हैं हम लोग। हमेशा हम लोग कल्चर के रूट से दूर दूर चले जाते हैं और बार बार हमें याद दिलाना पड़ता है कि विल हैव टू कम बैक टू आवर रूट्स। सो अर्थ इज ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज जस्ट वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडिया, व्हाट इज इंडियननेस, व्हाट इज इंडिक थॉट्स, व्हाट इज इंडिक फिलॉसफी, इंडिया के दर्शन, इसके खोज में है हम लोग। और इसीलिए इस तीसरी चरण में हम लोग आए हैं। और मैं इस सिलसिले में आपसे पूछूंगा, आप जैसे बंगाल से बहुत दिन से जुड़ा हुआ है, बंगाल की कल्चर और इंडियन कल्चर, इसके बारे में अगर आप कुछ बताया तो मेहरबानी होगी। एक तो माय कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जी ग्रुप फॉर हैविंग थॉट ऑफ इट एंड दिस इज द थर्ड एडिशन। It is at the right place, state of West Bengal and city of joy. They are global epicenter of culture. और जब मैं अक्सर जी का सोचता हूँ तो मेरे मन में भावना आती है कि कितनी गहराई से इस नाम को सोचा होगा। जी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है। जब हम किसी को भी सम्मान देते हैं तो उसके नाम के आगे जी लगाते हैं, अंजन जी। इट कन्वेज आवर कल्चरल फीलिंग्स। जब हम अफर्मेटिव मोड में होते हैं तो कहते हैं हाँ जी। जब हम एग्री करना चाहते हैं तो कहते हैं जी, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। द नेम कैप्सूल्स एसेंस ऑफ इंडियन कल्चर। पश्चिम बंगाल की और कोलकाता की एक खास बात है, आप दुनिया के किसी भी इलाके में चले जाइए, यहाँ की कल्चरल डेप्थ का कोई मुकाबला नहीं है। मैं अक्सर 30 जुलाई 2019 के बाद दो बातें कहता रहा। इफ वी सी द ब्यूटी ऑफ सिंगापुर एंड स्विट्जरलैंड, वो हमारे पश्चिम बंगाल में है। थोड़ा एक्सप्लॉइटेशन टूरिज्म का हो सकता है, पर आप देखिए नेचर हैज गिफ्टेड अस इन अबंडेंस। एंड सेकेंड, यदि आप कल्चर का देखेंगे, आई हैड द ओकेजन टू बी इन पेरिस एज मेंबर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। पेरिस और इटली को देखिए, रोम को देखिए, उनकी कल्चरल डेप्थ को देखिए और अपनी डेप्थ से मिलाइए। हम पीछे बिल्कुल नहीं है, बहुत आगे हैं। सर हम तो बंगाल तो रेनेसा के हम लोग बोलते हैं, हम लोग चिल्ड्रन ऑफ रेनेसा एक्चुअली। जो सनशाइन के फर्स्ट सनशाइन तब यहीं पे आया था, कल्चरल सनशाइन। मैं राजनीति से कोसों माइल दूर रखते हुए आपसे पूछ रहा हूँ। जब तक चुनाव के नतीजे घोषित नहीं हो जाते हैं, हाँ जी सर, और वो फलीभूत नहीं हो जाते हैं, राजनीति को कोसों दूर। हाँ सर, हाँ सर। तो वो रेनेसा के जो हम लोग चिल्ड्रन संतान हैं, आज जैसे देखते हैं बंगाल कल्चर को और दोनों को मिलाते हैं तो हम लोग कभी कभी निराश हो जाते हैं। क्या हम लोग भूल गए कि हम किस ट्रेडिशन के हम वहन करते हैं, किस ट्रेडिशन हम लेके चलते हैं? निराशा का कोई कारण नहीं है। जब मैं नेशनल लाइब्रेरी में गया तो नेशनल लाइब्रेरी के अंदर एक 100 years ऑफ रेनेसा था। देयर वर 4 पर्सनैलिटीज। उनके अंदर देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मतलब ये जो 4 महापुरुष थे, उनको जब मैंने देखा तो मेरे मन में एक भावना आई कि नेताजी, मैं क्यों नहीं मेरे कक्ष के बाहर इन्हीं 4 महापुरुषों की पोर्ट्रेट लगाऊं। तो राजभवन में जहां राज्यपाल रहता है, जो ईयर मार्क प्लेस है,
गवर्नर जनरल वहाँ रहता था, वाइसराय वहाँ रहता था, प्रथम राज्यपाल वहाँ रहा, और आज़ादी के बाद जन्मा हुआ पहला मैं व्यक्ति जब राज्यपाल बना, मैं भी वहीं रहता हूँ। जब मैं लिफ्ट से निकल कर वहाँ तक जाता हूँ, मेरे मन में वो बातें आती हैं। कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं कि आज़ादी के बाद क्या ये ट्रेजेक्ट्री प्लेटो हो गई है? वाई इट इज नॉट इंक्रीमेंटल, Yes. और इज इट स्लाइटली डाउनवर्ड्स? मैं आपको कह सकता हूं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने यहाँ साधारण व्यक्ति को देखा है, वो साधारण व्यक्ति से भी कल्चर है ऊज आउट करता है। जो मुझे सर्व करता है वो भी मुझे कुछ न कुछ ज्ञान देता है। लेट मी टेल यू, बंगाली आदमी के व्यक्तित्व में कल्चर का डीएनए इंडिस्ट्रक्टिबल है। सर मैं मानता हूँ इसको, लेकिन एक चीज़ बताइए, ये सही है, ये सब कुछ है बंगाल के आदमियों के, बंगाल की जो पर्सन्स, उन आम जनता उनके मन में, लेकिन हम जब, फिर दोबारा कह रहा हूँ, हम जिन लोगों को चुन के भेजते हैं, जो लोग राजनीति के मैदान में घूमते हैं, उनके राजनीति में लैंग्वेज आगे- नहीं, उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर, वो आपको कभी कभी नहीं लगता कि ये लोग, दिस पर्सन कैन नॉट रिप्रेजेंट द बंगालीज? आज के दिन देखिए, उनकी राजनीति वालों की बात मत कीजिए। जब मैं साधारण आदमी से बात करता हूँ, आवाज रेज नहीं करता। आप चले जाइए और बड़े सिटीज में आदमी मशीन बनता हुआ जा रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैंने हर वर्ग के लोगों से चर्चा कर कर एवरी डे आई एम अ गेनर। आप अंदाज़ा लगाइए, मेरे लिफ्ट वाले से लेकर मेरे को जो अटेंड करता है, या जिन विद्वान जनों से मैं बात करता हूँ। मैं अंजन जी आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोगों ने कहा कि राज्यपाल 1000 किताब कैसे पढ़ ली, वो गलत समझ गए। जब मैं राज्यपाल बना, पहले 3 महीने में, संख्या तो बढ़ती जा रही है, पहले 3 महीने का बताता हूँ, 1000 किताबें मुझे गिफ्ट दी गई। वो अलग अलग विषयों पर थी, गहराई की थी, कल्चर की थी। आपने टैगोर के बारे में बहुत कुछ देखा है, पर रविंद्र नाट्यम, उस पुस्तक का विमोचन राजभवन में हुआ। मैंने राजभवन में बहुत कार्यक्रम किए हैं ऐसे प्रकार के कल्चर के। जब पहली बार मेरे पास एक प्रस्ताव आया कि भारत सरकार एक कल्चरल फेस्टिवल कर रही है, मैंने कूच बिहार में अटेंड किया, कल्चर का मामला है। पर जब दार्जिलिंग का मामला आया और ये कहा कि कैन इट बी हेल्ड एट राजभवन प्रेमिसेस, इट टुक मी 1 सेकेंड, यस। मैं वहाँ गया ऑन 3rd क्लोजिंग डे। क्या लोग थे, क्या उत्साह था, और कह रहे थे हम पहली बार राजभवन में अंदर आए हैं। पहले दिन लोगों को विश्वास नहीं था। अब जब इनएग्जॉस्टिबल ट्रेजर ऑफ कल्चर हम है, आप पश्चिम बंगाल के किसी भी हिस्से में चले जाइए। जब मैं तमलुक गया, मैं सोच नहीं सकता था कि 500 साल पहले रामायण का अनुवाद बंगाली में हुआ। मतलब आप किसी भी इलाके में जाइए, आपको एक ट्रेजर मिलेगी, और ऐसी ट्रेजर मिलेगी जिसका मुकाबला मुश्किल है। तो ये सोच है कि कुछ हो नहीं रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन सर यही मैं पूछ रहा हूँ, ट्रेजर तो है ही है, इस पर कोई दोहराई नहीं है, ट्रेजर तो है ही है, लेकिन क्या हम भूल चुके हैं कि हमारे पास ये ट्रेजर है? एक दूसरी बात यह है कि देश के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, बंगाल की कल्चर इनके बारे में पूछिए, आपको ये जवाब मिलेगा, बंगाल मतलब चोलछेना चोलबेना, नहीं चलेगा नहीं चलेगा बंगाल इस मतलब? कल्चर, चोलछेना चोलबेना, दैट मीन्स नहीं चलेगा नहीं चलेगा कल्चर। मतलब हम सब में विरोध करते हैं और नहीं चलेगा, हम बैठ जाते हैं, इस टाइप का है हमारे। मैं सहमत नहीं हूँ। बंगाली बड़ी बात है हमारे लिए सर, बोलिए इस पर। नहीं, बंगाली माइंड
मैंने बंगाली माइंड को देखा है, 20 साल तक मैंने उच्च न्यायालय में देखा है, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। Bengali senior advocates and advocates are better prepared than anywhere else in the country. ये मैं कह रहा हूँ। They are thorough with their work. And ये भी आपको आश्चर्य होगा, they are always reasonable in their stance. Number one. Number two, मैं ये नहीं कहता कि और करने की गुंजाइश नहीं है। जैसे मैं खुद मेरे दायित्व को लीजिए, आई एम एसोसिएटेड विद इंडियन म्यूजियम, आई एम एसोसिएटेड विद विक्टोरिया मेमोरियल, आई एम एसोसिएटेड विद नेशनल लाइब्रेरी, आई एम एसोसिएटेड विद एशियाटिक सोसाइटी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरे मन में है बात, लगातार सोचता रहता हूँ इन संस्थाओं को एक ऊंचे स्तर पर कब कैसे ले जाएं। मैं कार्यरत हूँ, इंडियन म्यूजियम है, आप ये देखिए, आर्ट इफेक्ट्स गोडाउन में काफ़ी है, वी हैव टू डिवाइज अ मेथड, ये होगा। विक्टोरिया मेमोरियल देखिए, कितना बड़ा कल्चरल फेस्टिवल हुआ, 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी। लाइट एंड साउंड देखिए, व्हाट एन अमेजिंग डिस्प्ले इट वाज। ये हुआ। अपने यहाँ तो अनेकानेक संभावनाएं हैं। मैं जब ये कहता हूँ कि दुनिया में यदि अगर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, आर्बिट्रेशन का सबसे बड़ा सेंटर कहीं बन सकता है तो कलकत्ता है। पेरिस में मैं रहा हुआ हूँ, इसलिए कि यहाँ दुनिया की टैलेंट आएगी। अपने काम करने के अलावा यदि अगर वो कहीं इंटरेस्ट रखते हैं टूरिज्म में, आर्ट में, कल्चर में, हिस्ट्री में, इंटरेक्शन विद आर्टिस्ट, ये जगह है, इट इज़ इनॉर्मस पोटेंशियल। तो मैं ये कहता चाहता हूँ कि ये देवभूमि मानिए एक तरीके से। इन बाउंटीफुल मेजर वी हैव बीन गिफ्टेड हिस्टोरिकली। दूसरा, कहीं भी चले जाइए, हमारे महापुरुषों ने अपनी छाप छोड़ी है, उनका थॉट प्रोसेस ने हमें बहुत अनलाइटन किया है। पर पश्चिम बंगाल में आकर देखिए, लंबी कतार है। कोई विषय ले लीजिए, लाइफ का कोई फैसेट ले लीजिए, क्या कीर्तिमान हासिल किया है, किस प्रकार का संदेश गया है। पेंडेमिक का ही ले लीजिए, पेंडेमिक के दौरान मुझे बहुत लोगों ने कहा, जब पहले ऐसी एक बात हुई थी तो विवेकानंद जी का क्या योगदान था। शिकागो लोग जाते हैं, उनको याद करते हैं। मतलब अपने कहीं भी देख लें, सोशल रिफॉर्म की बात कर लें, साइंस की कर लें, कल्चर की कर लें, लिटरेचर की कर लें, इनोवेशन की कर लें, सब कुछ है। तो मेरे मन में कोई शंका नहीं है। हाँ, एक बात थोड़ी मेरे को थोड़ी करती है कि हमारी टैलेंट दुनिया भर में सबको प्रभावित कर रही है। ये मैं अध्ययन के बाद बोल रहा हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी बड़ी संस्था नहीं है एकेडमिक्स में जहाँ बंगाली माइंड उस इंस्टीट्यूट को ब्लॉसम नहीं कर रहा हो, अनरिच नहीं कर रहा हो और उसके फ्लरिशिंग में योगदान नहीं दे रहा हो। पर ये तो एक निरंतरता का काम है, बहता हुआ पानी है, होता रहेगा। तो सिर्फ बंगाली बोलते ही आपको मन में क्या आता है? कल्चरली रिच, लॉजिकल, थोड़ा इंटेलेक्चुअली साउंड, थोड़ा कम काम करते होगा, फिजिकल लेबर कम करते होंगे, थोड़ा लेजी, थोड़ा लेड बैक, फिर लेकिन सोच में आगे है। अब एपिटमाइज करें तो आप कैसे देखेंगे? देखिए, जो बहुत डेवलप्ड सिटीज़ हैं वहाँ पर मैकेनिकल है। मीटिंग होगी 11:57 पर, ट्रेन पहुँचेगी 11:55 पर, मीटिंग का स्थान वहीं हो जाएगा, काम क्या चले। इन बंगाल वी डू नॉट हैव रोबोट कल्चर।
इन बंगाल सबसे पहले मैंने क्या देखा, और मैं उसको फॉलो करता हूँ, जो भी मेरे से मिलने आता है मैं एक बात का ध्यान देता हूँ, आई मस्ट हियर हिम और हर आउट। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या क्या विचार लेकर आते हैं, लिखित में लाते हैं। कल्पना नहीं कर सकते कि मनुष्य उस बात पर ध्यान देगा क्या, मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते। पेंडेमिक के दौरान मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहना चाहता था, तो ग्रुप में नहीं मिला, पर 1-to-1 मैंने अवॉइड नहीं किया। वो सजेशन देते थे, मैं एक्ट करता था उसका, एक्ट करने के बाद नतीजा निकलता था। कई बार आपने देखा होगा कि मैंने भावना व्यक्त करने में थोड़ा फोर्स डाल दिया होगा। आई वुड गेट कॉल, सर फोर्स तो शब्दों में होना चाहिए, वोकल कोड का फोर्स यहां काम नहीं करता है। ये मैंने यहां सीखा है। लेट मी टेल यू, एंड विदाउट फियर ऑफ कंट्रडिक्शन, इट्स अ क्रूसिबल ऑफ कल्चर। एंड जब कल्चर है, ये इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है। कल्चर इज लाइक एटमॉस्फियर। हवा में नमी है तो है, तो यहाँ की हवा पानी में कल्चर है। दूसरा, यहाँ का आदमी हैज अ वेरी हाई सेटिस्फैक्शन लेवल, हाई सेटिस्फैक्शन लेवल, very high satisfaction level. They believe in satisfaction, happiness and contribution as per their mind and heart. उदाहरण देता हूँ, सर ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? हाई बहुत satisfaction level positive मतलब है। नहीं, मतलब काम नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, फिर भी सेटिस्फाइड होकर बैठ काम गए। नहीं। देखिए, हर बार जल्दबाजी में रहना, हर बार मशीन की तरह काम करना ठीक है। कोई बहुत बड़ी विपदा है, बी इन टॉप गियर, वरना अपने शास्त्रों में भी जाओगे तो मध्यम रास्ते को बेस्ट माना गया है, आचरण में, खाने पीने में, व्यवहार में। और वो श्रेष्ठ मध्यम गति के आचरण को मैं यहाँ देखता हूँ। दूसरा, बंगालीज, मैं कायल हूँ, दे आर नॉट आफ्टर पावर। सरकारी नौकरी के बजाय वो आर्ट, कल्चर और एजुकेशन में ध्यान देते हैं। आप देखिए इस चीज़ को देते हैं। एंड एकेडमिक्स में हमारे जो वाइस चांसलर्स हैं, अधिकांश को देखिए आप, क्या बात है। एशियाटिक सोसाइटी के अंदर मैं गया हूँ, मैं जब देखता हूँ मेरे सामने कौन बैठे हैं, किस निस्वार्थ भाव से वो काम कर रहे हैं। 200 साल से ज़्यादा पुरानी संस्था है। सर मैं सेटिस्फैक्शन लेवल पर आता हूँ, तो इसका मतलब मुझे अलाउ कीजिए, ममता बनर्जी इज नॉट अ बंगाली इन दैट केस। ममता बनर्जी इज नॉट अ बंगाली इन दैट केस। शी इज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विथ यू। हमेशा आप पर नाराजगी जताती है। ये तो आज के दिन और जब तक नतीजे तब तक पॉलिटिक्स संवैधानिक रूप से निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचते हैं, आपका राज्यपाल जो लगातार कहता रहा है कि संविधान की मर्यादा को पार नहीं करेगा, मैं उस मर्यादा के बाहर नहीं जाऊंगा। एंड आई हैव वेरी हाई रिगार्ड फॉर यू अंजन जी एज अ प्योर हार्टेड जर्नलिस्ट। इस दौरान मेरी एक ही याचना प्रार्थना है, निष्पक्ष चुनाव बिना वायलेंस के हो जाए। और सब ये चाहते हैं, ये मैं जानता हूँ, सब इसके लिए प्रयास करेंगे, ये मैं जानता हूँ। ऐसा हो मेरी उम्मीद है, ऐसा हो आपकी उम्मीद है। एंड दिस इज आई प्रे फॉर एंड दिस शुड। सर इस सिलसिले में मैं एक चीज बताऊँ, एक तरफ आप सही कह रहे हैं, बंगालीज दे हैव गॉट अ कल्चरल बैकग्राउंड, रेनेसां, deep root, etc. These are all positives. But ये बंगालीज, इस बंगाल में
कैसे इतना वायलेंस होता है जब पॉलिटिकल अरेना में हम नहीं लोग चले करूंगा जाते हैं? डिस्कस। चुनावी मामला आता है तो इतना वायलेंस। अंजन जी, किसी भी परिस्थिति में उस मामले में नहीं पड़ूंगा जिसका दूर दूर तक वर्तमान राजनीतिक स्थिति से संबंध है। इसमें वर्तमान राजनीति नहीं, सर, जो ये मैंने बहुत दिन से हो रहा है। मैंने जो कहा वहां तक ही सीमित रहूंगा कि हम सबका कर्तव्य है कि चुनाव शांति से संपन्न हो जाएं, संविधान के अनुरूप हो जाएं। इससे ज़्यादा एक लफ्ज़ बोलूँगा नहीं। यह सब चर्चा पहले करता रहा हूँ, बाद में भी करूँगा। अच्छा, अंत पे सर दूसरा, हाँ, बंगाल का कल्चर जो मैंने बताया उसके अलावा भी है। आप म्यूजिक में देखेंगे, वो तो दंग रह गया। कितनी किताबें हैं, किस प्रकार का म्यूजिक है। जब मैं दार्जिलिंग गया तो मेरे पास एक डेलीगेशन आया। द डेलीगेशन आई थिंक वाज ऑफ लेप्चास। उन्होंने कहा कि हमारे को एक समस्या है। तो मैंने कहा आपको क्या समस्या है? कि हमारी समस्या ये है कि हमारे कुछ संगीत हैं वो रात को 10 बजे बाद ही हो सकते हैं, और कानून कहता है कि 10 बजे बाद डेसिबल लेवल ऊपर नहीं जा सकता। मुझे लगा, मैं उसका अध्ययन कर रहा हूँ कि ये तो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, ये हमारी कल्चरल रूट्स हैं। मतलब लोग कितने सेंसिटिव हैं। जब चाय में काम करने वाली कुछ महिलाएं हमसे राजभवन दार्जिलिंग में मिलने आई, मैं 1 महीने रहा। वो मेरा दूसरा दफ्तर है, मेरा कार्यस्थल है। मैंने कहा आपको सबसे बड़ी समस्या क्या है? उन्होंने कहा हमें आधार कार्ड मिलने में दिक्कत है। क्यों? बोले हम जो लीव तोड़ते हैं उससे हमारा अंगूठा ऐसा हो जाता है कि वो इम्प्रेशन नहीं आता है। ये बातें हैं, देखिए। पर जिस तरीके से उन्होंने बातें बताई, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब मैं इन लोगों से, मैं और मिसिज धनखड़ संपर्क करते हैं, कल्चर ऊजेज आउट। मतलब यू आर इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, एक मैग्नेटिक तरीके से प्रभावित होते हैं। कोविड के पहले एक बार ये हालात हो गए कि बहुत से लोगों ने मेरे से मिलने की ख्वाहिश की। अब मेरे मन में था कि कोई राज्यपाल से मिलना चाहे, और जब तक कोई विशेष प्रतिकूल बात न हो, होना चाहिए। तो मैंने ग्रुप में मिलना चालू किया कि सब जितने भी हैं, एक पर्टिकुलर डे निश्चित किया मैंने कि आप आइए और कीजिए। और ये ज्ञान मुझे मिला, नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनसे जो भी मिलना चाहता था वो चाय पर बुलाते थे। सब लोग चाय पर इकट्ठे हो जाते थे, वो मूव करते रहते थे। और जैसे बात, जैसे अंजन जी से बात कर ली, दोबारा बुलाना है तो अलग से बुला लेंगे बाद में। ये मैंने यहाँ किया। कोविड ने मेरी गति पर थोड़ा विराम लगाया। अब कोविड से अपने धीरे धीरे निकल रहे हैं। मैंने ज़रूर पिछले जन्म में नेक काम किया होगा कि मुझे इस कल्चरल भूमि के अंदर प्रथम सेवक बनने का सौभाग्य प्राप्त है। थैंक यू सो मच सर। अंत में लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि एक बंगाली के बारे में एक चीज़ बोला जाता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग भूल चुके हैं कि हमारे पास क्या था और क्या है हमारे अंदर, हमारे कल्चर की रूट में क्या है। इसको उजागर करने के लिए इसके सोच में, इस विचार में क्या करना चाहिए, आप सोचे हैं कुछ? क्योंकि आप इसको अध्ययन करते हैं बहुत बढ़िया सब, मुझे पता है। सिर्फ इतना कहूँगा, इस बात में दम है कि जो बंगाल आज सोचता है, देश बाद में सोचता है। और ये बिना बात का ये वाक्य कुछ नहीं लोग है। कहते हैं ये अभी लागू नहीं होता, ये होता था 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में। फिर आप मुझे उधर अपनी काबिलियत, जिसका मैं कायल हूँ, ले जाना चाहते हैं, उधर तो नहीं जाऊँगा। पर मैं ये कहता हूँ कि जैसे कहा जाता है यूरोप के एक देश के लिए
when that country catches cold, Europe sneezes. यहाँ पर उल्टा है, वो नेगेटिव है, catches cold and Europe sneezes. यहाँ उल्टा है. If something great good happens in the state of West Bengal, the entire country is impacted. And that is the message all through. और ये मैसेज आप देखिए, राममोहन रॉय जी से ले लीजिए, लेकिन आप कुछ देखिए, दिन पहले जो सोच खुदी- में बदलाव लाने की कहे खुदीराम बोस से ले लीजिए, नेताजी से ले लीजिए, टैगोर से ले लीजिए, सत्यजीत रे से ले लीजिए, विवेकानंद जी से, किन किन का नाम गिनाऊं? और यहाँ ज़्यादा मेरा अध्ययन इन महापुरुषों के ज्ञान वचन से हो रहा है, और वो ही मेरी ऊर्जा है, और मेरी ऊर्जा का स्रोत सामान्य व्यक्ति भी है. तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, जनता की सोच में बदलाव सर, उस सवाल पे आपने जो कहा था, सोच में बदलाव के कुछ लाना चाहिए. इससे तो राजनीति जड़ित नहीं है. राजनीति है, राजनीति है इसमें. देखिए, राजनीति को आप अपनी और मेरी दृष्टि से देखेंगे सर तो शायद ये राजनीति नहीं है. एग्जैक्टली. पर राज्यपाल शुरू से क्या कहता रहा है कि मैं संविधान के दायरे में खुद भी रहूँगा और भरसक प्रयास रहेगा, अन्य लोग भी रहें. जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से मुझे उसके अक्षर से पालन के अलावा उसकी भावना पर भी जाना पड़ता है. मेरी कोई भी बात यदि अगर राजनीति से जोड़कर देखी भी जा सकती है, तो वो मेरा आचरण सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा. आपके कार्यक्रम में आने से पहले मैंने खुद अपने आप से प्रश्न किया कि मैं ऐसे व्यक्ति के अनुरोध पर जा रहा हूं जहां ये लक्ष्मण रेखा पार नहीं होगी, और कार्यक्रम का स्वरूप भी इस प्रकार का है. राइट सर. तो इससे तो अपने थोड़ा जरूर सर. दूर रहेंगे. आगे हम लोग बहुत- दूर रहे सर. नहीं अंजन जी, बहुत मौके आएंगे. आप राज्यपाल को कटघरे में जब भी खड़ा करना चाहें, मई के बाद खड़ा कीजिए. मई तक तो मुझे लेट मी डिस्प्ले हाईएस्ट सर. standards I should emulate as governor, so that anyone in politics should carry a distinct impression that the governor is thoroughly distanced from politics of the day. राइट सर. जो लिमिटेड बात मैं कह सकता था, वो मेरी भावना है, जनता की भावना है, हर सरकार की भावना है. We must have peaceful polls in accordance with the constitution and rule of law. मुझे नहीं लगता कि प्रजातंत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति इस बात से डिसएग्री करेगा. एंड इसके अलावा इस विषय पर 8 चरण में इलेक्शन हो रहा है, तो ये तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 8 फेजेस में इलेक्शन हो रहा है. इलेक्शन कमीशन राजनीति का विषय है. नहीं नहीं, इसमें हम ये उम्मीद रखेंगे कि ये चुनाव शांतिपूर्ण रहे. आपने हंसे सर, आपने कुछ नहीं कहा. राजनीति से हम भी दूर रहे. थैंक यू सो मच. हमारे कल्चर के रूट्स, इसके बारे में आपका विचार हमारे सामने रखें, हमें समय दिए आप. बहुत बहुत धन्यवाद. इतना जरूर कहूँगा अंजन जी, हाँ जी. पिछली बार की भांति आज भी आपने काफ़ी गुगली फेंकी है और परेशान भी किया है, पर मैं मानता हूँ कि मैं उस दायरे के बाहर नहीं गया, और गया आई रिग्रेट. सर मैं एक चीज बताऊं, एनी इम्प्रेशन टू गो एनीवे. मैं गुगली तो बहुत सारे लोगों को देता है कि दिस टाइम आई हैव फेस्ड वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन ऑल द वर्ल्ड एक्चुअली. सर थैंक यू सो मच. ओवर टू सुजय प्रसाद प्लीज. After that very engaging discussion with His Excellency and our very own Anjanda, we request all of you to rise for the national anthem. Jai
Thank you so much. May I request Anjunda to escort the governor out? Thank you, sir. Thank you very much for that very engaging journey. We move on to the second session of Arth, a Culture Fest, specially partnered by Shalimar Chef Spices, partnered for tea by Goodrich Tea, and of course promoted by Z. While the stage has been cleared, you can see what a beautiful stage this has been, and it surely reflects the heritage, the culture, the arts of India. Well, on that note, we move on to a very different power narrative. Well, narratives of power do change in our country, with politics, with culture, and of course, it has been historically signified many number of times. And women, when women helm the power seat, narratives do change. Ladies and gentlemen, the second session of the first edition of today's Arth is a very engaging conversation between two very powerful women from the city. One, Nusrat Jahan, who's a member of parliament and of course a very reputed Tollywood actress, and Mrs. Sudeshna Rai, a feisty journalist and a filmmaker. Let's see how narratives change in Arth, a culture quest. Thank you very much. বাট কি আর করা যাবে, বাড়ি থেকে বসে বসে করছি সব। Good. Is the frame okay? This is the positive part of the pandemic. It's taught us that you can do things from home. Yes, we can do things from home, and then we become technologically very strong also. Yeah. I wasn't really aware of Zoom meetings. এগুলো আমরা করতাম কোথায়? And you know how to handle. There are more things to the phone than just emailing or texting or doing Instagram. We can We were work just on the phone. talking that the phone industry has killed. Maybe after a while we'll have cameras. All cameras would be the phone camera. Now people are also. Why not? They're Yes. shooting. They're shooting using camera. You're right. এটা চাও বলেছে। Aage what Hi, happens? hi, ma'am. Yes. Hi, hi. So what we'll do as a format of our ma'am, you'll introduce Nusrat ma'am first. I'm sorry, I'm at the set. There's
Hello, namaskar. This is the third year of Arth Culture Fest, and I'm here participating for the first time. And that too, because I heard that I would be in conversation with somebody who is not just beautiful, she's beautiful inside, outside, and somebody with a mind and somebody young. Since I'm much older than her, my mind is young, but I know that she's a young person with a much older mind, which is matured and which has seen through a lot and which has made her strong. She's like tempered steel. Yes, I'm with Nusrat. She is not just a woman, she is an MP, she is an actress, and she is a fighting spirit. So, hi, Nusrat. Namaskar, good evening. That was a lovely, lovely introduction. This is the very first time I heard someone associating with tempered steel. It makes me feel a lot more stronger. Thank you, Siddhesh Nadi. It's been a pleasure, and I'm so glad I'm a part of this Earth Cultural Festival. And extremely sorry for not being there physically due to health reasons, but I'm glad that, like we discussed earlier, that pandemic has taught us to work from home. Now due to health reasons also, we're not going to be absent at work. We can still put forward our views, we can still share our views via virtual media. So I'm more than happy, honored, and glad to be on the show. Yes, and it has made us really, like you said, tech savvy. It has empowered us, women who, it has empowered a lot of women like us who used to go out, were empowered to a point. But during the pandemic, while staying at home, women at home have also become empowered because now they Absolutely. have to learn how to be tech savvy. And today, there was this distance between the mother and the son, the mother and the daughter. The daughter could use the computer. But today, I think here on this part of the world, a lot of mothers have learned so much more about their daughters, their sons, and the technology. Absolutely. I've learned recently from a lot of mothers that sitting back at home, there have been children who've taught their mother how to be active on social media also, and thus I think আমার মায়ের তরফ থেকেও বায়না এসেছে that why not she having a Facebook account or an Instagram account to keep a tab on what we are doing on the social media. So yes, we women during pandemic have got technologically empowered for sure. Absolutely. And today, I mean, this part of the world, this east, the more east you go, you'll find the whole world is a little more matriarchal. When I was young, amar ek bondhu chilo, he would often say that, the Shernis are in the east, the shares are in the west. I don't know about that. That's a very controversial statement. But no, it's not. It's beautiful to hear something like that. I've always heard that in a very negative way. I've always heard people say that Bengali girls are very dominated. Bengali girls are very opinionated. Bengali girls are they stand for their points. So ওটাকে পুরোটাকে যদি positively দেখা হয়, then yes, towards this matriarchal part of the country, here women stand strong and they stand for themselves, for their families, for what is right. Absolutely. And you see, I've been traveling a lot like you do. Now that you have a constituency which is in the rural part of Bengal, you must be traveling a lot. And if you go out and you see that even rural women have become a lot more empowered in the last 4-5 years. I was in Midnapur, I was in Kalimpong, I was in Darjeeling, I was in Purulia, and I found that young girls are getting more and more into, this mainstream work culture. I've seen them, even first generation learners, they are teaching their parents, their mothers, how to sign. The other day I have a friend who does theater, and she has this theater group working at Barwipur, and where there were these tribal girls who had taken up on themselves to get their mothers and grandmothers to sign, to learn how to sign. Wow. So that they could operate
and get whatever they are supposed to get from the government or from the bank or from people, or they are into Little cooperative. more self-dependent. Yes, so that they don't have to depend on their sons only. They can do it on their own. That is so lovely. So here are daughters leading the pack in totality. They always used to be like, when I was young, they used to always ask my father, the apnar bacha kacha. So my dad used to be saying, I have two daughters. So after saying, oh, very nice. Chele nahi? So we have always grown up hearing somewhat like this. So my dad, empowerment begins from home. So my dad used to be like, আমার তো ছেলের দরকার নেই, আমার তো দুটো মেয়ে আছে এবং সমস্ত দায়িত্ব মেয়েরাও পূরণ করতে পারে। Girls can also take all possible responsibilities, be it empowering our parents, be it standing by our family, be it earning for the family, or anything. I don't think women in today's times lag behind. Women are getting educated. Now, like you said, women are, young women are teaching their parents. I have seen young women being more vocal about everything these days. একশো ধরনের ট্যাবু ছিল আমাদের সোসাইটিতে যে বিষয়ে মেয়েরা কথা বলতে চাইতো না। Either they used to be scared, or they were, I won't say they were voiceless, but they were scared to project their voice. There can be n number of reasons behind that, but now n number of reasons টা আমার মনে হয় কমতে 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 অনেকটা লিস্ট ছোট হয়ে গেছে. So they're being able to say what they want. They are having a mind of their own. They're having an opinion of their own. যেটা বলার সেটা মন খুলে বলছে, যেটা করার সেটা মন খুলে করছে. And sometimes, you can call it being unabashed, but I feel sometimes being unabashed or doing what you feel is right is also empowerment. It's path breaking. You have to break the shackles of the stereotypes and move ahead. This is the only way. And I'm so glad that even in the interiors, I've seen women taking up decisions on behalf of their family, women coming up with their own voicing their opinions, যে আমার মনে হয় এটা এরকম হওয়া উচিত। অনেকগুলো বছরে কিন্তু এরকম শোনা যায়নি। So this new era is, I think we should all welcome this with the open arms and open minds. Absolutely, I agree with you, Nusrat. And I've been working the last 4 years with children and adolescents, and I've been seeing that there are problems. We very often have that Bengali, like you said, Bengali women are opinionated, they are very headstrong. Yes, there is a positive side, there is a negative side. And in Bengal, one of the things that happens is there is no honor killing as such. So a lot of Bengali women or young girls over 16 often run away and go with their boyfriends or want to get married. Then I've been working against that and telling them to wait till they're 18. So they're brought back. Correct. And what happens is, I've seen the girls are very strong. They come back and they very soon are mainstreamed also. And they have to be taught. And there are other girls who are helping them out. I've seen that happen so often. And what is really nice is when there are these statistics, very often people say, oh, ekhane shobche beshi trafficking hoy, ekhane shobche beshi child marriage hoy. It's because it is reported. It's because we are vocal But about what it. they don't report say again that is rescued কত হচ্ছে সেটা correct. ট্রাফিকড হয় আজকে যদি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, statistics shows that there are 1,000 who are trafficked. I'm just saying, then 900 sometimes have been rescued. More than trafficked, the rescue number has been the higher. rescued number একদম। আর এই বিষয়ে কেউ কথা বলে না সব সময়, but I think it is I don't know why people have this tendency of not appreciating, or rather pulling things down, নিজেরটা ভালো দেখাতে গিয়ে অন্যটাকে ছোট করা। আমি আমার তো কনস্টিটিউয়েন্সিতে বর্ডার আছে বসিরহাটে। I have
হয়, আজকে যদি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, statistics shows that there are 1,000 who are trafficked. I'm just saying, then let's take an example. 900 sometimes Have been rescued. More than trafficked. The rescue number has been The higher. rescued number. একদম, আর এই বিষয়ে কেউ কথা বলে না সব সময়, but I think it is I don't know why people have this tendency of not appreciating or rather pulling things down, নিজেরটা ভালো দেখাতে গিয়ে অন্যটাকে ছোট করা। আমি আমার তো কনস্টিটিউয়েন্সিতে বর্ডার আছে বসিরহাটে। I have heard people coming and claiming, I won't get political, but I've heard people coming and claiming যে এত ট্রাফিকিং হয় পশ্চিম বাংলায়, এই হচ্ছে, মেয়েদের সাথে এই হচ্ছে ওই হচ্ছে। Nobody has ever come up and said যে যারা রেস্কিউ হয়েছে তারাও কিন্তু আমার কনস্টিটিউয়েন্সিতে আজকে ভালোভাবে আছে। We giving them vocational training so that they come out of the trauma. They come out of the trauma and they start doing something for themselves, আর ভালোভাবে জীবন যাপন করতে পারে, সম্মানজনক একটা জীবন যাপন করতে পারে, সেটার চেষ্টা। এবার সেই সংখ্যাটার ব্যাপারে কেউ মেনশন করে না। সো we are not going to shout out loud and say কি আমরা রেস্কিউ করেছি, কিন্তু মনের ভেতরে জেনেও ভালো লাগে যে যত না বেশি লোকে খারাপ বলছে, আমার চোখের সামনে কিন্তু ভালোটাও রয়েছে, ভালোটাও আমরা দেখছি। সো দ্যাট ইজ সামথিং which we should be proud of. আমি একটা মেয়ের গল্প বলতে চাই, যেটা I'm just changing her name. She is a girl from Dokhin 24 Pargona, and what had happened is she had run away with her boyfriend, and then the boyfriend was with her for a few days and then sold her off. Then ও কোনো রকমে ওর দিদিকে ফোন করেছিল, and that দিদি সে কাজ করে 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 পুলিশের পেছনে লেগে আমাদের সঙ্গে কাজ করে, that girl was ultimately rescued. She came back in a terrible shape, but this was 2 years back, and today she is a madhyamik and first division e pass koreche এবছর. So I'm so happy that she's been mainstreamed and she's realized that she has had a problem. But এইরকম হাজার হাজার স্টোরিজ আছে একের পর এক, এবং এই রেস্কিউ এন্ড যেটা মেয়েটিকে যখন আমি বললাম তুই পালিয়ে গেলে কেন, বললো না ভালোবেসেছিলাম তো কিন্তু ভুল করেছি। Tell me. হ্যাঁ, তো অনেকবারই তো মানুষে বুঝতে পারে না। 15 and 16 আমরা অনেকেই ভালোবাসি। Are you talking about 15 and 16, Didi? I sometimes feel that women of our age also, we tend to ভুল করার তো কোনো বয়স হয় না। মানুষ তো যে কোনো সময় জীবনে ভুল করতেই পারে, একটা বাজে ডিসিশন নিতে পারে, তারপর মানুষ আই থিঙ্ক এটাই তো জীবন, মানুষ নিজে রিয়েলাইজ করে, নিজে পড়ে, নিজে ওঠে, মাঝে মাঝে ভাঙে, মাঝে মাঝে মচকায়, তারপর আবার নিজেকে নতুন ভাবে গড়ে তোলে। আই থিঙ্ক দিস ইজ লাইফ এন্ড দিস ইজ দ্য ফাইটিং স্পিরিট দ্যাট আই সি ইন টুডেজ টাইমস। আজকালকার মেয়েদের মধ্যে সেই ফাইটিং স্পিরিটটা রয়েছে। আমি আই উইল নট টেক নেমস, বাট আই হ্যাভ বিন পার্ট অফ লট অফ এনজিওস, যেখানে আমার তার মধ্যে একটা এনজিওর মধ্যে মহিলারা যারা পরিবারের থেকে, নিজের শ্বশুর বাড়ির থেকে অনেক যন্ত্রণা পেয়েছে, বা some very bad tragic things have happened to them for which she's become voiceless, speechless, কথা বলতে পারছে না, এতটাই অত্যাচারিত বা পীড়িত, some incident must have happened with her. So her life at that point of time, like 3 years back, looked if I looked at her, it looked very doomed. It looked like there is no tomorrow for her. She probably, the doctors were saying she probably won't be able to talk and it is over for her. একটাই জায়গায় বসে থাকতো, খাওয়া দাওয়া just কিছু ভাবে জোর করে ওকে করানো হতো। And but slowly, you know, when I met her, she did not speak with anybody. অনেক দিন ধরে কারোর সাথে কথা বলছিল না। But when I met her, she probably just said 1 or 2 words, যেটা আমারও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল, কারণ এতটাই জড়িয়ে কথা বলছিল। Slowly আড়ষ্ট হয়ে গেছে, মানে slowly working on that, pulling these women out of their fear zone, making them forget that যা হয়েছে হয়েছে, ভুল হতেই পারে। হয়তো বিশাল বড় ভুল হয়ে গেছে, আমাদের মনেই হতে পারে জীবনে বিশাল বড় ভুল হয়ে গেছে, আমাদের জীবনে আর কোনো দিশা নেই, দিশাহারা। মানে হয়তো আমরা চোখে সর্ষে ফুল দেখি 100 বার, আমি নিজেও দেখেছি, কিন্তু তখনও আমারও they acted like an inspiration to me. Now in today's times, আজকে she's doing well, she's still in that NGO only,
কিন্তু সেলাই শিখেছে, সেলাই করছে, নিজের কাজ করছে, যতটুকু অর্থ রোজগার করতে পারছে বেসিক্যালি নিজেকে খাওয়ানো পড়ানোর জন্য, শি ইজ গেটিং স্টেবল, শি ইজ গেটিং মোর সেলফ ডিপেন্ডেন্ট। সো সকলের জীবনেই প্রবলেম থাকে। সো দ্যাট ওয়াজ অ্যান আমাদের আমাদের লোকে বলে তোমরা সুদেশনা দি আপনি দারুণ ইন্সপিরেশন, সকলকে ইন্সপায়ার করলেন, নুসরাত তুমি ইন্সপায়ার করছো। আমার মনে হয় আমাদের চারিপাশে এমন মহিলারা রয়েছে বা এমন এক্সপিরিয়েন্সেস বা তাদের লাইফে এমন কিছু ঘটেছে যেখান থেকে আমি ভীষণ ইন্সপায়ার্ড, যেখান থেকে আমি শিওর এতগুলো গল্প তুমি চারিদিকে ঘুরে বেড়াও, এতগুলো মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, I'm sure something must have inspired you also to work towards these things. And you get my point. Absolutely. তাতে আমার সাহস বেড়েছে, আমি বুঝতে পেরেছি, see I have come a long way in life. আমি অনেক কিছু করেছি, এবং আমি যেটা তুমি একটু আগে বললে যে তোমার বাবা যেরকম ছিলেন, আমার মাও, we are two sisters, আর তারপরে আমার একটা ভাই আছে, but everybody says that আমার মা has always supported me the most because she thought that I would be the one to look after her, but it's true. এরকম তো আছে, আমি হাজার হাজার মেয়েকে দেখবে আজকে তাদের বিয়ে হয়ে গেলেও কিন্তু তারা বাবা মাকে দেখে। একদম একদম। একটা জিনিস তো মনে রাখতে হবে যে মহিলারা they have দুটো শব্দ, আই এম নট গোয়িং ইনটু এনি ফাইট, জেন্ডার ডিসক্রিমিনেট করতে চাইছি না সেইভাবে, বাট যেরকম ভাবে হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড ইজ স্লোলি একটা জেনারেশন গ্রো করছে যেখানে মেয়েরা বুঝতে পারছে যে দে হ্যাভ টু ব্যালেন্স, আর সেটা সব সময় যে ব্যালেন্সের সময় আমি সুপার ওম্যান হব তা নয়। আর আরেকটা হচ্ছে যে ছেলেদেরও, এই যে মেয়েরা, এরা তাদের ছেলেদেরও শেখাচ্ছে হাউ টু ব্যালেন্স when they grow up. I've seen that with my son. আমি তো মনে করি যে my son is a very balanced human being because he doesn't think that মানে ওদের বাচ্চা যখন হলো, he and his wife didn't keep anybody, didn't take my help, though I wouldn't be any help at all. And they looked after the child together. Absolutely, from the day the child was brought back from nursing home. And my son has been changing nappies, looking after him, carrying him, putting him to sleep, and even feeding him because they were bottle feeding him. So there's a strong mother who brought you up and who brought you up to become who you are today. And there's another strong mother, which is you, who's taught her next generation, her children, how to balance things and how to work things out together and not be gender bias anymore. This society is not about putting women above men. I don't believe in such kind of feminism, and neither should a woman be below the man. I think we talk about equality when we talk about feminism. আমাকে যে আকবাড়ি উপরে রাখতে হবে কারণ আমি মহিলা বলে, I don't need anything extra. I don't need extra attention as a woman to be claiming that I am part of the progressive feminist generation. I need equality. I need the same punishment as you get if you go wrong. And I need the same reward that you get as when you're doing something good. So একদমই কারেক্ট শিক্ষা, এবং আমার মনে হয় প্রত্যেকটি মাকে নিজের মেয়েকে বা ছেলেকে এইভাবেই বড় করা উচিত যেখানে we move together. A man of the house does the man's job and the woman of the house does the woman's job, and sometimes the man does the woman's job and the woman also does the man's job. I think এর থেকে সুন্দর সোসাইটি হতে পারে না। এটা যদি হয় মানে that's the best that can happen. তুমি যদি নর্থ বেঙ্গলে যাও তুমি দেখবে যে ওখানে কিন্তু যখন পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে হাঁটছো লোকে বলে না যে ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ এর কাজ ছেলেরা বেশি করে, বাট তুমি দেখবে না সেখানে তো সবসময় মেয়েরা, আমি তো যতবার দেখেছি উঠছে, অতগুলো লাগেজ নিয়ে মাথার মধ্যে বেঁধে উঠছে, সারাটা দিন মেয়েরা চা বাগানে কাজ করে সারাটা দিন। অ্যান্ড ওখান থেকে মানে আজ থেকে নয়, আমরা তো বহুদিন আগে থেকে যখন ফেমিনিজম নিয়ে এত চর্চা হতো না, এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে এত চর্চা হতো না, এই চলটাই ছিল না, তখন থেকে একটু পাহাড়ি জায়গায় দেখবে ছেলেরা ড্রাইভারের কাজ করতো, গাইডের কাজ করতো, এবং মেয়েরা সমস্ত কিছু এই ব্যাগেজ বওয়া বা চা বাগানে কাজ করা, and they would finish their work at the end of the day, and in the evening they would come back to family and do their respective jobs.
ওটা দারুণ বিষয়টা, মানে একটা শেখার মতো বিষয়, দেখে শেখার মতো বিষয়। Absolutely. And this kind of empowerment আমাদের এখানে আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি। আমি বলছি না যে এভরিথিং ইজ হাঙ্কি ডোরি, সব জায়গায় সবাই ওরকম, কিন্তু ধীরে ধীরে cannot be কিন্তু লোকে মেয়েরা কিন্তু নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর কথাটা ভেবেছে। তুমি একটু আগে যে গল্প বললে অ্যাবাউট ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, সেটা খুব হয় এবং সেই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স থেকে অনেকেরই জীবন বিষিয়ে যায়। কিন্তু আই হ্যাভ সিন এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে তো অনেক ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ছিল। এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে মানে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স রেট হ্যাড গন আপ ভেরি হাই বিকজ অফ, আচ্ছা ভালো ভালো ছেলেরা কিন্তু ভালো সুস্থ পরিবার, হয়তো প্যান্ডেমিকের আগে সব ঠিক ছিল, প্যান্ডেমিকের মধ্যে নিশ্চয়ই বিকজ অফ because of lack of job or because of frustration being caused in the man of the house, and this created a lot of problems, so that was resulting in domestic violence. But this time women were not quiet. I actually got a lot of complaints from women themselves. বা তারা কোনোভাবে নিজের পাড়াপড়শিকে জানিয়েছে, পাড়াপড়শিরা আবার থানায় খবর দিয়ে সমস্ত প্রভিশনস রেডি করেছে। আগে না মহিলারা লজ্জায় কথা বলতো না এই বিষয়ে, যে হ্যাঁ বাড়িতে অত্যাচার হয়েছে, অত্যাচারিত হয়েছে, চুপচাপ থাকি। বরং মেয়েদের এটাই, মেয়েদের অনেকেই আগেকার সময় শেখাতো যে মেয়েদের তো জীবন এটাই, একটু ঝামেলা হলে বর যদি ঝামেলা করে বা শ্বশুরবাড়ির লোকজন একটু একটু মানিয়ে চলো, একটু মানিয়ে নিতে হবে, মেয়েদের জীবনটা মেয়েদের একটু শক্ত হতে হবে। বাট আই থিঙ্ক in today's times people are not like that anymore. মহিলারাও কিন্তু আর এরকম ধরনের কথা ভাবে না, তাদের জীবনটা তাদেরই। তো কারোর অধিকার নেই তাদের জীবনে যে ভুলভাবে সে জীবনটাকে কন্ট্রোল করবে। women have always been very giving. We women are very giving, we do, everybody's now, আমি বলছি না আমরা মহিলা বলে আমরাই অ্যাডজাস্ট করবো, আমরাই কম্প্রোমাইজ করবো, but we do. I also adjust and compromise in my own ways. I balance my work, I balance my home. But the other gender is the opposite gender also needs to balance, also needs to understand. শুধুমাত্র যে মহিলারাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে, শুধুমাত্র মহিলারাই কম্প্রোমাইজ করবে, শুধুমাত্র মহিলারাই মানিয়ে চলবে, whether it is society, whether it is family, it is never a one way traffic, it has to be a two way traffic, যাতে পরবর্তীকালে একটা ভালো আমরা সোসাইটি গড়ে তুলতে পারি। we talk about society, we say it's a patriarchal society, we say it's a patriarchal society because we let it happen that way. হয়তো ঠাকুমারা মুখ বুজে সহ্য করেছে, হয়তো তারাই হয়তো সেই প্রভিশনটা দিয়েছে যেখানে পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটি নিয়ে এত বাড়াবাড়ি হয়েছে। So now things are changing and I'm so happy about it that slowly, আমি বলছি না যে একটা ফোর্টনাইটে সবকিছু পাল্টে যাবে, but slowly small steps are being taken towards a positive tomorrow. So that makes me very happy, and hearing your experiences from you and sharing my experiences of knowing how people are getting empowered, এটা শুনেও কিন্তু অনেক লোকজন ইন্সপায়ার্ড হয়, অনেক মেয়ে ইন্সপায়ার্ড হয়। প্রচুর আমি ফেসবুকে লেখা পাই, প্রচুর আমার কাছে চিঠিও আসে, এখনো লোকজন কিন্তু চিঠি লেখে এই ইমেলের সময়, that they are very happy to know that আমি এমন অনেক বিষয়ে কথা বলি যেটা হয়তো মহিলারা এতদিন কথা বলতো না। I talk about all the taboos, I talk about things that women are scared of talking. আমি সেটা বলছি না that I'm very, মানে আমি প্রচন্ড বেশি প্রোগ্রেসিভ হয়ে গেছি সেটা নয়, কিন্তু আমি যদি আজকে অসুবিধের কথাগুলো না বলি, আমার মতো 1 লক্ষ মেয়ে আছে যারা বলবে না। আজকে যদি আমি আগ বাড়িয়ে চালিয়ে I can raise my voice and I can talk about things like menstrual health, I can talk about things like sex life, I can talk about safe sex and things like that. মহিলারাও কিন্তু তখন দেখবে they are getting lot of strength. I actually get messages from people saying that এই বিষয়ে জানতে পেরে ভালো লাগলো, এই বিষয়ে আমাদের এই বক্তব্য আছে। সো এত বছর যারা বক্তব্য রাখেনি তাদের কাছ থেকে আজকে বক্তব্য তাদের পাচ্ছি। So it makes me feel very proud that now I see a new Bengal. I see a new Bengal where women were not just strong and opinionated, but now they are fearless also. Now they are, যেটা বললাম না, they are breaking the shackles. ওই আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে, আমাদের পরিসংখ্যান দেখলেই তুমি দেখবে, তুমি যেটা বললে যে in the industrial sector, মানে আমি স্মল স্কেল এন্ড মিডিয়াম স্কেল ইন্ডাস্ট্রিতে বলছি, কটেজ ইন্ডাস্ট্রিতে বলছি, মেয়েরা কিন্তু মানে in India maximum number of women হচ্ছে এখানে and who have gone into employment, কারণ এমপ্লয়মেন্ট বা একটা আর্থিক
স্বাধীনতা না থাকলে লড়াই করা যায় না, নিজের একদম। স্বাধীনতা কায়েম করা যায় না। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড দ্যাট ইজ গ্রোয়িং এভরি ডে। আর যেটা And if you ask me, আমার আজও এটা মনে হয়, আর আমি আজও মানে মেয়েদেরকে একটাই কথা বলি, দ্যাট ইউ হ্যাভ টু বি ফিনান্সিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট yourself. আমার বাবার কত টাকা রয়েছে, আমার বরের কাছে কত টাকা রয়েছে, আমার দাদার কাছে কত টাকা রয়েছে, that does not anywhere define your security. তুমি নিজের জন্য যতটা করেছো, যতটাই করো, সে অল্প করো বেশি করো, দ্যাট ইজ ইয়োর সিকিউরিটি। নিজের জন্য অর্থ রোজগার করাটা একটা বিশাল বড় স্ট্রেংথ। And I think women are doing it these days. যেটা তুমি বললে যে এখানে employment of women are higher than in any other parts of India. It is. They are, and it's growing every day, which is a very, very positive thing. And the other thing that you talked about, women are being vocal. আমরা অনেক কথা বলছি যেগুলো আগে বলতাম না, which were taboo, which is why you'll see a lot of times লোকে বলে, ও বাবা আজকাল রেপ বেড়ে গেছে, আজকাল ডিভোর্স বেড়ে গেছে, আজকাল এই বেড়ে গেছে, আজকাল এই পক্সো মানে কি বলবো, সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট অন চিলড্রেন, এগুলো আমাদের সময় হতো না, হতো, বাট নোবডি টকড অ্যাবাউট, কেউ বলতো না, মুখ বুঝে সহ্য করতো। কিন্তু আমরা এখন বলছি ওটা লজ্জার ব্যাপার ছিল, তখন তো লজ্জার ব্যাপার ছিল, তখন তো কেউ কাউকে জানাতে চাইতো না। মেয়ের নাকি বিয়ে হবে না পরবর্তীকালে যদি বাড়িতেই চাইল্ড অ্যাবিউজ হয়ে থাকে, কেউ বাড়ির লোকজনই লুকোতো এই বিষয়টা, যে বাড়ির এটা বাইরে বেরোলে লোকে চারটে কান খুলে লোকে খারাপ বলবে। সো আই থিঙ্ক এবার কে কি ভাবছে সেটা বোধহয় লোকে একটু কম এবার গুরুত্ব দিচ্ছে। So I'm very happy about it because people are always interested in knowing what is happening. If you see, like you belong to the same industry as I belong to the, এখানে মানুষে তো সারাক্ষণ judgmental. People are always judging you for what you're doing, for what you're wearing, and who you're living with, what you're eating. সব জিনিসের জন্য মানুষ তোমায় জাজ করছে, কিন্তু এখন না আমরা সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। একটা সময় তো দিতাম, একটা সময় বদরেশন হতো, একটা সময় আচ্ছা যেমন খুব ইস্যুস হচ্ছে এবার, I will share my experience. I was like, when I was being judged for a lot of problems in my life where probably I wasn't involved, but people were looking at me with a very weird eyes. I'm still targeted. আমি কাল অব্দি targeted by the media. আমার তো media trial আমার প্রায় প্রত্যেক দিনই হয়, but trolling has become part and parcel of my life. তো এখন সেগুলো এফেক্ট করে না, একটা সময় কিন্তু এফেক্ট করতো, তখন যখন বয়সটা ছোট, তখন মেন্টাল হেলথ ওয়াজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমরা বলতে পারতাম না। এবার যে ভেতরে ভেতরে যে প্রবলেমটা হচ্ছে, যে কষ্টটা হচ্ছে, I used to start keeping quiet about it. I never used to talk about it. Like a progressive girl like me, I have always been vocal about anything. আমি কোনোদিন পিছিয়ে হাঁটিনি যে তুমি আমার যদি কোনো প্রশ্ন করো সেটা আমি উত্তর দেব না বা আমি এড়িয়ে যাব। I never do that. But I have become that now. There was a time in my life when I also needed lot of consultancy to understand that yes, mental health is very, very important. And আগে যদি তুমি বলতে যে মেন্টাল হেলথের কারোর ডিপ্রেশন হচ্ছে বা কারোর কষ্ট হচ্ছে, তাকে যদি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, পাড়াপড়শিরা বলতো আচ্ছা তাদের মেয়ে পাগল হয়ে গেছে, মনে হয় তাদের ডাইরেক্টলি পাগলা গারদ বোধহয় প্রেসক্রাইব করে দেয়, পাড়াপড়শিরা করে দেয় যে বোধহয় ওদের মেয়ে পাগল হয়ে গেছে, ওরা ডাক্তার দেখায়। আরে ডাক্তার দেখানোটা তো প্রবলেম নয়, মানে আমাদের যদি আজকে লিভারে, লাংয়ে, পেটে যদি অসুখ হতে পারে, উই ক্যান গো টু ডক্টরস। আমাদের মাথায় যে অসুখটা আছে সেটা বড় হোক ছোট হোক, অনেকবার ছোটটাও বড় লাগে, যে যার উপরে প্রবলেমটা হচ্ছে তার উপর তো বড় লাগতেই পারে। So people did not understand that at that point of time. They never understood that, but my dad, he এখানে কোথায় পেট্রিয়ার্কি আর এখানে কোথায় ইকুয়ালিটি নিয়ে, আমি আমার বাবাকে দেখেছি। I want to interrupt you, Nusrat. I just want to talk to you about, I must say your dad is a very good dad and mom together. Yes, I have, which is why thank you so much. That is my upbringing, maybe because whatever I am today, যে ধরনের thought process আমি রাখি, but whatever strength I have to fight every taboo in this world is because I saw a lot of nice things in my house. I have seen my father stand up for me, my mother.
I have seen my father be waking up in the morning before ma wakes up to make cha for her. And আমার মনে হয় না এটা কোনো মেল ইগোকে হিট করা উচিত when you're doing something so sweet for your wife in the morning. এখনো আমার বাবাই আগে ঘুম থেকে ওঠে এবং মাকে চা করে তারপর ঘুম থেকে তোলে. So I have seen these things in my house, which is why my expectations have risen very high. আমি তো বাবাকে বলি আমার আমার তোমার জন্য আমার এক্সপেকটেশনটা এত হাই হয়ে গেছে, সো which is why which is why আমরা অনেক খুঁটনাটি ধরি যে আচ্ছা আমার জন্য এই মানুষটা এরকম করছে না কেন, ওই মানুষটা আমার জন্য এটা করছে না কেন. I think the charity already began at home long back. So I have seen equality in my house always, যে কারণে আজকে আমি দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে আমিও I look out for equality everywhere where I go. So you can judge me as much as you want, but সময়ের সাথে এবং with parents support এবং with lot of experience in life, I have learned that it is very important to become tempered steel in your language. It is very very important to become tempered steel. আমি তোমার মাকে বলি, আমার মনে হয় তোমাদের মতো মহিলাদের দেখলে মনে হয় যে তোমরা তো স্টেনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি, মানে ভাঙার তো আর কোনো উপায় নেই. So y'all have moms, you have been an inspiration, y'all have been fighting spirits always. So this is how experiences change and how experiences make us who we are. তো বাবা মা থেকেই শিখেছি গো এগুলো. So Nusrat, let's just like for me, when I was growing up, তখন আমাদের একটা সময় the women that we admired in various fields. One of the women who made me very proud was a lady called Durba Banerjee, who was the first woman pilot in India. Then there was Indira Gandhi, who was the woman prime minister. When I'm talking about when I was growing up, তখন মহিলা যাদের, আমি এখানে পলিটিক্যাল ইয়ে করছি না. I met a lady who was the first engineer, Ila Ghosh bole. She was an engineer. So these people, they were the first. তখন মহিলারা ফার্স্ট হলে কাগজে ছবি বেরোতো. But now with their inspiration, আমাদের যেটা হয়েছে যে এখন তো আর ওইটা আলাদাভাবে we don't want, যে এরকম অনেক সময় হয় না IAS topper top আগে বলতো লিখতো girl tops IAS. Why? IAS এখন আর থ্যাঙ্কফুলি আর এটা হয় না. এখন আর হয় এখন এখন বোধহয় আমরা সংখ্যায় অনেক বেশি, তাই আর গার্ল টপস আইএস লিখতে হয় না. হ্যাঁ, তাই জন্য আমরা যখন আমি এই যে গেলাম, I went on a tour very just a few days back in the districts. সেখানে most of the people who were working, police who were working, যারা প্রশাসনে আছে, they were administration-এ, mostly women, মানে almost I know mostly women. আমি রিসেন্টলি একটা ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলাম, আমার এত ভালো লেগেছে. I had this entire women security force standing outside. আমি শো করতে গিয়েছিলাম আমি কুচবিহারে, ওখানে সার্কিট হাউসের বাইরে এক ঝাঁক মহিলারা যারা যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে ইনভলভড, দেখতেও সুন্দর লাগছে, মানে সকলে ইউনিফর্মে and very prim and proper, and they're doing their job so well. It made me feel so proud. আমি রাস্তায় অনেকবার দেখেছি যে অনেকগুলো রাস্তার ঝামেলা, মানে 3-4টে মহিলা পুলিশ মিলে কিন্তু ঝামেলাটা সলভ করে দিল চোখের সামনে. তখন আমি কিন্তু মানে মাঝ ট্রাফিকে কিন্তু গাড়ি থেকে নেবে I made sure I go up to them and I say আমার ছবি তুলতে, আমি একটা ছবি তুলতে চাই তোমাদের সাথে. তো তখন তারা বলে দিদি ছবি আমরা তুলবো. I said না তোমরা তো তোলো আমাদের সাথে ছবি, because we are celebrities, but there are times when people like us want to click picture with you, and that makes us feel very very proud, like all women bandwagon একটা সমস্ত একটা খুব ভালো ফিলিং আসে, একটা খুব ম্যাটার অফ প্রাইড মনে হয় এটা যে আমি একটা ফ্লাইটে আসছিলাম, যে ফ্লাইটে যখন কথা বলে, so তখন হঠাৎ করে the captain announced, hi, I'm so and so, a lady, and you are today we are flying a all women's crew. It was আমার গায়ে সত্যি কাঁটা দিল, not out of fear, out of pride. So I was looking very proud, because the man next to me said, you can hold my hand if you feel really scared. I said, why? He said, because just imagine only women at the helm. But
I said, no, if a woman can multitask. That's why if Yes, she's at the helm, yes. she can look after you. But I actually know a lot of men who come and tell me this. They say that we do not multitask, Nusrat, and we are okay admitting this fact that men are not that great in multitasking, and how humbly they accepted this fact and gave respect to all the women who learn multitasking. আজকে আমি আর তুমি যে বাইরে বেরিয়ে চাকরি করছি কাজ করছি বলে আমরা মাল্টিটাস্কিং করছি তা না, আমার মনে হয় আমার মাও দারুণ মাল্টিটাস্কিং করে। মানে সকাল থেকে নিয়ে রাত অব্দি একটা মানুষের ভাবনা চিন্তা যে বাড়ির কোন জিনিস কোথায় থাকবে, কার জামা কোন আলমারির ভেতরে থাকবে, কার দূরের পরিবারের মিষ্টি পাঠাতে হবে, কোথায় গিফট পাঠাতে হবে, কার বাড়িতে মেয়ে দেখতে আসছে তাদের জন্য কি করতে হবে, to what to feed your children and family in the morning, in the afternoon, in the night, deciding what they want to eat, তাদের ইচ্ছে মতন খাবার করা। I think আমাকে যদি তুমি আজকে বলো যে তুমি এই মাল্টিটাস্কিংটা কি করতে ইচ্ছুক নুসরাত, আমি হাত জোড় করে নেবো। আমার মনে হয় না I have that kind of caliber. If you have to pay them for each thing that they do, মানে যেরকম আমরা সবাই কাজ, cannot afford, you can't cannot afford. You cannot. So cannot afford. At the time আমি বহু বছর আগে, when I first started as a journalist in a women's magazine, we had done a piece on payments for housewives, payment for homemakers. অনেক সময় বলে না, আমার অনেক বন্ধু আমায় বলতো আগে, যে ছেলে বন্ধু, আমি যখন জিজ্ঞেস করি তোর বউ কি করে, ও কিছু করে না, ও বাড়িতে থাকে। What do you mean? কিছু করে না? The homemaker is তোমার বাড়িটা যে চলছে, বাড়িটার বাড়ি থাকবে না যদি আমাদের মায়েদের মতন হোমমেকার না হয়। I think it's a full-time task to bring up children, to create a home. It's like creating a new society entirely. বাড়ির ভেতরে সোসাইটি তৈরি করা। তা বাচ্চাদের শিক্ষা কিন্তু স্কুলে হয় না। যে বাড়ির মা সে কিন্তু সবচেয়ে প্রথমে বাচ্চাদের শিক্ষা প্রদান করে। I started learning, আমার ক্লাস 10 অব্দি আমার কোনো টিউশন টিচার ছিল না। I took all the mar and jhar from my mom. So she was teaching me, she was cooking for us, she was doing every household needful for us. She was standing by my father like a moral support, she was standing by us like a moral support. আমরা এতগুলো কাজ একসাথে যে একটা হোমমেকার করতে পারে, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় that this job actually demands a red and white bravery award. Yes. It does. A salute to all of them. Definitely. This is probably, we are running out. আমরা এত কথা বলছি দুজনে মিলে, probably it's our আমার শরীরটাও ভালো লাগছে। I was একদমই unwell. I'm just been resting at home and I feel like going out and working. বাড়িতে বেশি বসে থাকার তো অভ্যেস নেই। But I'm feeling so good talking to you. আমরা আসলে বুঝতেই পারিনি that we've ran out of time. We've been talking for very long. What I just want is, I want to ask you, like I told you about the icons that I had when I was growing up. তার মধ্যে of course আমার একটা icon ছিল from history ছিল, যেরকম Razia Sultana was, and Iltutmish, Razia Sultana's father. পরে অবশ্য সিনেমা হয়েছে, সিরিয়াল হয়েছে about that, but আমরা হিস্ট্রিতে পড়েছিলাম। So I was like, for me that would be Rani Lakshmi Bai. Lakshmi Bai always. Yes. তারপরে এই গল্পগুলো পড়ে we've grown up. তারপরে আমি রিয়েল লাইফে যেসব মহিলাদের দেখেছি যারা they've done a lot of things the first time, যারা করছে, scientists, they have always inspired me. So who are the women who have inspired you besides your mother? The real life woman would definitely be my mother, because she's a very strong woman, and মাঝে মাঝে মায়েদের দেখে তো মনে হয় না যে মায়েরা অতটা strong, কিন্তু when you understand what is their thought process, you realize that they are very strong here in the heart. So that strength, that inspiration would be my mom. If you ask me in today's time, Nusrat, who is that one woman that you look up to and you get inspired by? I do not want to sound very political, but I am very, very inspired by our Honorable Chief Minister Mamata Banerjee. I see that when I was 18, and that time my entire family was voting for the left, and it was just me who went up and I voted for Didi.
আমি জানি না, তখন আমি তৃণমূল কংগ্রেসের মানেও বুঝি না, আমি কোনোদিন ভাবিনি যে আজকে 15 বছর বাদে হয়তো বা 10 বছর বাদে হয়তো আমি সাংসদ হব বা সামথিং লাইক দ্যাট। I just voted for her because she inspired me. She inspired me. Her strength inspired me. Her undying fighting spirit inspired me. So for me today also, if you say that this one Bengali woman immediate who inspires you, that would be Mamata Bandyopadhyay for me. Thank you. It's the same with me, though she is not, I mean, we are closer by age, but her energy is an inspiration. Yes. Boyshe, khatuni, weathery, and the energy that she exudes, being on. No doubt, no doubt. I don't have so much energy. I cannot walk like her for 21 kilometers every day. If you ask me to walk 21 kilometers, I'll get sore feet. So it is difficult to match her pace. And at the end of the day, we'll be absolutely fagged out, as they say. But on this, yes, on this, we shall today call it a day. It's been a pleasure. I hope you get well soon and we can. Thank you. Thank you. I think we can. I also wish that I see you in person very, very soon. And you know that, I look up to you. You're pretty close to me. And it's always so much of like gush of positivity whenever I speak to you. And I thank the entire team for bringing this together. And it has been a lovely, lovely conversation. Lots to learn from the entire, experiences that you shared, experiences that I have shared with people. It's been very enriching. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Arth. I hope the cultural festival is a success and you keep on. This is the 3rd year. I hope you reach 50 at least. I wish them the same. I wish them all the success. Thank you, Deepi. Have a good evening. Thank you. Khojo, khojo. Khojo, khojo. Khojo, khojo. Khojo Bangla. যখন এই রাজনীতি আর সামাজিক প্রেক্ষাপটে নুসরত আর সুদেশনাদির কথাবার্তা শুনছিলাম, বারবার মনে হচ্ছিল যে এই অভিযাত্রাটি মোটেই সহজ নয়। এবং আরও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা, যে একজন মহিলা যখন মানে নারী শক্তি যখন রাজনীতির প্রেক্ষাপটে আসে, তখন তার অদল বদল, তার বিবর্তন একটু অন্যরকম চেহারা নেয়। সে তো আমরা আমাদের নিজেদের রাজ্যেই দেখেছি। Now we move on to very, very interesting and I believe one of the most important sessions today, which is the rise of right in Bengal. Well, historically speaking, in the 19th century, the anti-colonial struggle became entwined with the Hindu revivalist ideologies and the political philosophy of the Bengali Bhadralok. If the Hindi heartland is usually believed to be organically connected to right-wing politics, Bengali politics until some time ago, before the dislodging, the historic dislodging by the CM, Mamata Banerjee, was considered to be saturated to the left. Well, what does the political and electoral dynamics currently project? Let's hear it from the veterans. Ladies and gentlemen, Arth, a culture fest, specially partnered by Shalimar Chef Spices, tea partnered by Goodrick Tea and promoted by Z. We move on to the next session, helmed by veterans. We have with us Muhammad Salim. He is an Indian politician belonging to the Communist Party of India. He was inducted in the Politburo CPI in the 21st Party Congress organized at Visakhapatnam in 2015. He was a member of the 16th Lok Sabha representing the Raiganj constituency. We have with us Shomik Bhattacharya, who's an Indian politician and a member of the Bharatiya Janata Party.
He is a spokesperson of BJP's West Bengal state unit and a very well-known face in the Bengali media. Bhattacharya was a member of the West Bengal Legislative Assembly from the Bosirhat Dokhin constituency in the North 24 Parganas district. Well, in conversation with them is, of course, Anjan Bandyopadhyay. Who else than Anjanda? Anjanda can carry this journey of the rise of the right in Bengal, talking about its future, talking about the challenges, about the dynamics of the forthcoming election, and his career spanning over 33 years in the media, where he's been on tours with the Prime Minister, the Chief Minister, and so many important ministers of our country. Politics has been his beat, and being the editor of Zee 24 Ghanta, you will enjoy a very invigorating discussion, a very engaging conversation between these three men very shortly. But I hope you are following us on the Facebook and YouTube page of Zee 24 Ghanta and Arth, a Culture Fest. Ladies and gentlemen, I know there's been a pandemic, there's been a lot of crisis, there's been emotional crisis, physical crisis, and I know we are doing this edition of Arth from a safe space, but I'm sure you are with us, watching us in this journey of seeking history, roots, culture, literature, and of course, the very Indic thought of our civilization. Thank you so much. নমস্কার। আর্থ কালচার ফেস্ট তার তৃতীয় পর্যায়ের থার্ড এডিশনে আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাই। মোহাম্মদ সেলিম সিপিআইএম নেতা এবং শ্রমিক ভট্টাচার্য বিজেপি নেতা, আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাই। আমরা আসলে আর্থ ফেস্টিভ্যাল এর মাধ্যমে ইন্ডিয়ার ভারতীয়ত্ব, তার যে শিকড়, তার যে সংস্কৃতি, তার যে বহুত্বের যে সাধনা, এর খোঁজটায় থাকি, এই শিকড়ে থাকি, এবং সেই খোঁজেই আমরা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই ফেস্টিভ্যাল করে থাকি। এখন এই পর্যায়ে কলকাতায় এসে যখন এই আলোচনা করছি, তখন একটা খুব প্রাসঙ্গিক আলোচনা এই সংস্কৃতির প্রসঙ্গে এসে যায়, যে সংস্কৃতির রাজনীতি জড়িত আছে, সেখানে আপনারা খুব প্রাসঙ্গিক, যেটা বাঙালি জনমানসেও ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। যে ভূমিকে বামভূমি বলে মনে করা হতো, সে ভূমি রামভূমিতে পরিণত হচ্ছে বলে অনেকে অন্তত মনে করছেন। রামভূমি হওয়ার আগেও ডানভূমি তো অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে, যেদিনকে 2011 সালে পালাবদল ঘটে গেল, আপনাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেলিমদা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল সরকার এলেন। অনেক দশক ধরে যে ভূমিতে বাম সংস্কৃতির একটা কর্ষণ হয়েছিল, সে ভূমি কিভাবে আপনাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে দক্ষিণ পন্থার দিকে এগোচ্ছে, আমরা তা নিয়েই আলোচনা করব। আমি শ্রমিক আপনাকেই প্রথম জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনার কি মনে হয় যে প্রথমত এই বয়ানটাই কি ঠিক, যে এটা কি বামেদের একটা কর্ষিত ভূমি, এই ভূমিকে কি বাম ভূমি বলে আপনি মানতে রাজি থাকবেন, নাকি বলবেন না এটা নয়? যদি সামাজিক এবং রাজনৈতিক বহুত্ববাদকে স্বীকার করতে হয়, তাহলে কোনো সময় ভূমি ডান বা বাম হতে পারে না। দীর্ঘ 34 বছর বাম শাসনের অবসানের পর যদি ধরে নেওয়া যায় তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় এসেছে, তাদের যে কর্মপদ্ধতি, তাদের যে বিভিন্ন সময়কার ন্যারেটিভ, বিভিন্ন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে
কতটা সেটা গ্রাসরুট পর্যন্ত পৌঁছেছে সেটা বিতর্কের বিষয়, কিন্তু তাদের বিভিন্ন সময় যে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সেটা থেকে তাকে দক্ষিণপন্থী কি পন্থী কিংবা অতি বামপন্থী বলা যায় কিনা এ নিয়ে তো বিতর্ক চলতেই পারে। আপনি যেটা বলছেন সেটার সঙ্গে আমি একমত নই। প্রথম কথা হলো এই মাটিটাই আমি আবার বলছি বহুত্ববাদের মাটি। ভারতবর্ষের যদি চিরায়ত সভ্যতার ইতিহাস আমরা দেখি, একই সঙ্গে শঙ্করাচার্য এবং রামানুজের মতাদর্শ একদম সমান্তরালভাবে চলেছে। একদিকে মাটিতে বলা হয়েছে ব্রহ্মসত্যং জগন মিথ্যা, জীব ব্রহ্মৈব নাপার, অবাং মনুষ্য গোচর। আবার একই সঙ্গে পাশাপাশি বলা হয়েছে অন্নং ব্রহ্ম অন্নং বহু কল্পিত, অন্নটাও ব্রহ্ম। সুতরাং এই মতবাদ তো থাকবেই। বারবার যদি সরকারের পরিবর্তন হয়, বিভিন্ন মতাদর্শ, বিভিন্ন কর্মসূচি, বিভিন্ন চলার পথ নিয়ে যদি মানুষের সামনে রাজনৈতিক দলেরা দাঁড়ায় এবং সেখানে যদি পরিবর্তন হতে থাকে, মানুষকে গ্রহণ করবার সুযোগ দেওয়া বা মানুষকে নির্ভয়ে ভয়মুক্ত অবস্থায় ভোট কেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়ার পর্যন্ত তার মতাধিকার প্রয়োগ করার মতো অবস্থায় যদি নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে সব ক্ষেত্রেই সরকারের পরিবর্তন হবে এবং তাতে গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে, সামাজিক বহুত্ববাদী প্রতিষ্ঠা হবে। আসবো সেলিম দা, আপনার কাছে আসি। মানে আপনার কি কখনো পরিতাপ হয় যে সত্যি সত্যি যে ভূমি কবে থেকে কত দশক ধরে এখানে এতগুলো আন্দোলন, এত বামেদের বামেদের ক্রমাগত বৃদ্ধির যে দশকগুলো, সেগুলো পেরিয়ে এসে এখন ঈষৎ যেন ক্ষয় দেখেন, যেন দেখেন একটা জলসা ঘর মতন, যদি মনে করবেন না কিছু, কিন্তু যেন একটা নতুন কিছুর উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে যেটা দক্ষিণ পদ্মার দিকেই আঙুল দেখাচ্ছে। অঞ্জন, আমার মনে হয় তো একটু ব্যাকডেটেড হয়ে যাচ্ছ, আপডেট হতে হবে। তুমি নিজেই বলেছো 1 দশক আগে দক্ষিণপন্থার উত্থান হয়েছে রাজনীতিতে আমাদের রাজ্যে। ভূমি কারণ নয়, কারোর জমিদারি নয়, সুতরাং জলসাগরের প্রশ্নও নেই। নির্বাচন 5 বছর পর পর হয়, সরকার পাল্টায়, মুখ্যমন্ত্রী পাল্টায়, মন্ত্রী পাল্টায়। কেউ কেউ মনে করে পার্মানেন্ট হয়ে যাচ্ছে, সেটা ঠিক নয়। এবং এই জন্য তুই ভারতীয় সংস্কৃতির কথা বলেছ, সেটা সনাতন যে বিশ্বাস আছে সেখানে হচ্ছে এমনিতে 4টে পুরুষার্থ আছে, কিন্তু কেন আছে? তুমি এক পর্যায়ে থাকে না। যখন বর্ণাশ্রমের কথা বলা হয়েছে তখন এরকম আলাদা আলাদা পর্যায়ে আছে জীবনে, যেমন ব্যক্তি জীবনে আছে, সমাজেরও তাই আছে। ভোট 5 বছরে একটা ফল তৈরি করে সরকারের, কিন্তু একটা সভ্যতা, সংস্কৃতি, একটা আউটলুক, অ্যাটিটিউড, এগুলো তৈরি হয় কয়েক দশক ধরে, কয়েক শতাব্দী ধরে। তাহলে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, এই যে কথা বলি আমরা, এটা কি ভোটে পরে পাল্টে গেছে? তা তো পাল্টেনি, পাল্টানোর চেষ্টা হচ্ছে। হয়তো নেতাজিকে রিপ্লেস করছে শ্যামাপ্রসাদ, কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ এখানকার, নেতাজি এখানকার। এখানে তুমি কালকে চাইলেই সর্দার বল্লভভাই পটেলের খুব উঁচু একটা মূর্তি হয়ে যাবে, যেটা যেখানে বিজেপি যেটা করে লোকালাইজ একটা করে। তো বাংলার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, এখানকার মাটি, এটা হচ্ছে চৈতন্য, এটা হচ্ছে লালন, সেখানে হচ্ছে ভক্তিবাদ, সেখানে সুফিবাদ। এখানে তুমি হার্ড যদি করতে চাও যে কোনো জিনিসকে, এবং ধর্মকে বিশেষত, লোকে মানবে না। ধর্মকে বর্ম করে করা হয়েছে, এটা একটা দিক। তো আসলে তো অর্থনীতি গোটা বিশ্বে, বাংলা বলে নয়, 3 দশক ধরে গোটা বিশ্বে একটা দক্ষিণপন্থা একটা উত্থান হয়েছিল, এবং তখন বলা হয়েছিল সমাজতন্ত্র হচ্ছে শেষ, পুঁজিবাদী শেষ কথা। তারই পথ ধরে কোথাও ট্রাম্প, কোথাও মোদি, কোথাও মমতার উত্থান হয়েছে। এবং সেখানে অর্থ যখন, ভালোই তো আমাদের আলোচনা হচ্ছে, আর্থ বলে আর কি, ইংরেজিতে লিখেছে, বাংলায় লিখেছে বলে আমি অর্থ ধরে নিচ্ছি। এবার এটা অর্থ করি না অর্থ বহ? স্বাভাবিকভাবে বিশ্বায়নের যুগে, উদারীকরণের যুগে, প্রাইভেটাইজেশনের যুগে যা এখনও চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু অচল হয়ে গেছে। 3 দশক ধরে এটা করা হয়েছে, সব কিছুকে অর্থ করি করার চেষ্টা করা আছে। এই যে আমরা সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করছি, এর পেছনে একটা অর্থ আছে, অর্থের অবদান আছে। আর কিন্তু আসল অর্থ যদি খুঁজতে হয়, এটাকে যদি অর্থ বহ করতে হয়, তাহলে বুঝতে হবে গান, কবিতা, বিশেষত ফোক কালচার, ফোক রিলিজিয়ন, আচার ব্যবহার, এগুলো অনেক দিন ধরে গড়ে ওঠে। তুমি রাতারাতি চেঞ্জ করতে পারলে চেঞ্জ করতে পারবে না। রথযাত্রা হয় মহেশের, রথযাত্রায় তোমার আমরা দেখি জগন্নাথের, কিন্তু সেটা হচ্ছে ভক্তির প্রদর্শন। হঠাৎ করে ওরা মনে করলেন রথকে আমরা শক্তি প্রদর্শন করব, তাকে হয়ে যাবে। ড্যাম স্কিউ হয়েছে, হয়নি। তোমরা এখন সেখান থেকে সরে এসছো, কিন্তু একটা হাইপ তৈরি করা হয়েছিল, রথযাত্রা হচ্ছে, রথযাত্রা হচ্ছে। বাঙালির সংস্কৃতিটা আলাদা, সেটা বাংলাদেশের জন্ম থেকে প্রমাণ হয়েছে। পাকিস্তানিরা এটাই করতে চেয়েছিল, খানসেনারা এটাই করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। আপনার মতে সাংস্কৃতিক জগতে বাঙালির সাংস্কৃতিক মানুষে কোথাও কোনো পরিবর্তন আসেনি? কেউ কেউ ওরা বহিরঙ্গে একটা পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন, যে মাহেশের, না, আমি বহিরাগত বলি না, বহিরঙ্গে বললাম, বহিরঙ্গে
না, আসলে তা নয়। মমতা ব্যানার্জি যেটা করেছিলেন, মাওবাদীদের সঙ্গে নিয়ে কিছুটা পিডিএস, কিছুটা এসইউসি নিয়ে, কিছুটা এদিক থেকে যোগাযন্ত্র করে নিয়ে একটা দক্ষিণপন্থার রাজনীতিকে এবং অর্থনীতিকে বামপন্থার একটা খামের মধ্যে দিয়েছিলেন, একটা ইনল্যান্ড লেটারের মধ্যে ঢুকিয়েছিলেন, কিন্তু এতদিন এটা খুলে পোস্টকার্ড হয়ে গেছে, লোকে পড়ে নিয়েছে। এক্স্যাক্টলি, আমি সবই এটাই বক্তব্য। তৃণমূল কংগ্রেস যখন তাদের উত্থান হলো তার আগে থেকেই ঠিকই সেলিম দা যেটা বলছেন যে ঠিকই একটা বামপন্থার একটা খাম তিনি নিয়ে নিয়েছিলেন, সেটা একদিকে মাওবাদী বা এসইউসিআই এদের সঙ্গে সম্পর্কেই হোক, অথবা বামপন্থী স্লোগানগুলোকে আত্মীকরণের মাধ্যমে, সেটা একটা পার্ট। অর্থাৎ তৃণমূলের উত্থান হলেও সেটা সম্পূর্ণ দক্ষিণপন্থার উত্থান এভাবে নাও প্রতিভাত হতে পারে। ওরা বামপন্থার একটা অঙ্গকে যেন, একটা স্রোতকে যেন সঙ্গে নিলেন। আপনারা যখন আসছেন এবার যেন প্রকৃত দক্ষিণপন্থার একটা উত্থানের অবকাশ দেখা দিচ্ছে, সেখানেই সেলিমদার বক্তব্য। এখানে মহেশের রথযাত্রা ছিল, জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা নিয়ে এখানেও আমাদের উন্মাদনা ছিল, কিন্তু সে উন্মাদনা বাঙালি মানুষের একটা চিত্ত ঔৎকর্ষের লক্ষণ, কিন্তু তার সঙ্গে আপনারা এনে দিয়েছেন শক্তি প্রদর্শনের কাহিনী। রথযাত্রা যেন শক্তি প্রদর্শন, জয় শ্রীরাম যেন রণহুঙ্কার, সায়নী ঘোষরা যেমন বলে থাকেন। অর্থাৎ এটা বহিরঙ্গে একটা দক্ষিণ পন্থাকে জোর করে প্রবেশ করার চেষ্টা করছেন, বাঙালি তার জন্য প্রস্তুত নয়। বিষয়টা অন্তরঙ্গ কিংবা বহিরঙ্গের নয়, বিষয়টা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। রাজনৈতিক এই কারণেই, যেমন আমরা বলছি এটা পরিবর্তন যাত্রা, আপনারা সাংবাদিকরা এটাকে বলছেন রথযাত্রা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে জগন্নাথ দেব সুভদ্রাকে অপমান করা হয়েছে এই রথযাত্রার মধ্যে দিয়ে। আমরা বলছি না, কিছু মানুষ নিজেদের জগন্নাথ এবং সুভদ্রা ভাবছেন এবং গ্রামেগঞ্জে বলরামদের ঘাড়ে লাঙল দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন বিরোধীদের উৎখাত করে দেওয়ার জন্য। আমরা এই জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা স্বঘোষিত এদের উৎখাত করবার জন্যই আমরা পরিবর্তন যাত্রা নিয়ে বেরিয়েছি, সেটা আপনি রথযাত্রা বলছেন। এক। দুই হচ্ছে বামপন্থা বা সমাজতন্ত্র বা তথাকথিত ধনতান্ত্রিক সমাজ, দুয়েরই চিন্তাভাবনার মূল স্তর কিন্তু অর্থ। তো সেখান থেকে বিতর্ক হতে পারে, এই বিতর্ক যুগ যুগ ধরে চলছে, আরও চলবে। কিন্তু এই মুহূর্তে সারা পৃথিবী জুড়ে আজকের যে কনসেপ্ট, একটা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্টেটের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটা দেশেই প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল নিজের নিজের মতো করে চেষ্টা করছে। এখন একটা প্রশ্ন হচ্ছে এটাই যে তৃণমূল কংগ্রেস, জানি আপনারা আলোচনা করছেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে তৃণমূল কংগ্রেস কোনো রাজনৈতিক দল নয়। রাজনৈতিক দলের যে সংজ্ঞা হয় তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পড়ে না। এখন তারা মুহূর্তের জন্য ক্ষমতা দখল করেছে, তাদের ফিলসফিটা হচ্ছে ফেস দ্য টাইম অ্যাজ ইট কামস অ্যান্ড জো জিতা ও সিকান্দার। এই অবস্থায় তারা দাঁড়িয়ে রাজনীতিটা করেছিল। তার ফলে একটা সিপিআইএম বিরোধিতা, সিপিএম বিরোধিতা এবং সিপিএম বিরোধিতা, এইটা নিয়ে যখন তারা রাজনীতির ময়দানে এসেছিল কংগ্রেস ভেঙে, যেই মুহূর্তে সিপিএম ক্ষমতা থেকে চলে গেছে তাদের আইডিওলজিক্যাল স্ট্যান্ড পয়েন্ট বা তাদের অবস্থানটা কিন্তু ডাইলিউটেড হয়ে গেছে। তারপরে ডাইলিউটেড হয়ে গেছে কালের নিয়মেই এই দলটা থাকতে পারে না এবং এই দলটা ক্ষয়িষ্ণু হতে হতে শেষ জায়গায় চলে যাচ্ছে। এই দলকে ভাঙানোর কোনো প্রয়োজন হচ্ছে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে কথা বলছেন যে ধর্মীয় উন্মাদনা, ধর্মীয় উন্মাদনা কোথায়? ভারতবর্ষ থেকে তো পশ্চিমবঙ্গটাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যাবে না। আমরা যতই উৎকর্ষতার কথা বলি, আমরা বাংলা তো আগে এক ছিল, কিন্তু বাংলাটা ধর্মের ভিত্তিতেই এই দেশটাকে টুকরো করা হয়েছে, ভাঙা হয়েছে। এই হার্ড রিয়ালিটিটাকে দূরে সরিয়ে গিয়ে আমরা যদি বাঙালি কখনো বাংলার নাম পরিবর্তনের কথা বলে ইতিহাসটা ভুলিয়ে দিতে চাই, আমার মনে হচ্ছে এটা একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যে যারা এই পথে হাঁটছেন তারা সফলতা পাবেন না। কারণ ইতিহাসকে আপনি ভবিষ্যৎকে নিজের পুরুষার্থ দিয়ে পরিবর্তন করে ফেলতে পারেন, কিন্তু নিজের পুরুষার্থ বা রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে বা ক্ষমতা দিয়ে, বাহুবল দিয়ে, অর্থ দিয়ে ইতিহাসকে কোনোদিন বদলে ফেলা যায় না। ইতিহাস ঘুরে ফিরে তার নিজস্ব সময় সে বার্তাটা দিয়ে চলে। আমি প্রথম যেটা প্রাথমিকভাবে তিনি যেটা বলেছেন তার সঙ্গে একমত, যে তৃণমূল কংগ্রেস কোনো আলাদা রাজনৈতিক দল নয়। আমরা প্রথম থেকে এটা বলেছি, ওটা একটা মঞ্চ। অনেকগুলো বাঁশ টাস নিয়ে সেগুলো মঞ্চ সাজানো যেরকম হয়, ব্রিগেডের জন্য যেরকম মঞ্চ, কংগ্রেসকেও মঞ্চ বলে, কংগ্রেস তো মঞ্চ স্বাধীনতার আগে, তারপর স্বাধীনতার পরে ওটা দল হয়ে গেল। এই জন্য গান্ধীজি বলেছিলেন এখন আর দলের দরকার আছে কিনা, কংগ্রেসের দরকার আছে কিনা। এটা কংগ্রেস মানেই তাই একটা মহাসম্মেলন একটা হয়েছিল। কিন্তু তৃণমূল যেটা হয়েছিল, এই অনেককে নিয়ে মুসলিম লীগ, বিজেপি, জামাত ইসলামী, জামাতুল্লাহ হিন্দ, সবাইকে নিয়েছিল। আমি জানি, আপনি পরশ দত্ত আপনি জানেন, বিজেপির ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিল, তৃণমূলের ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে গেল। মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট নুরুজ্জামান স্টেটের প্রেসিডেন্ট ছিল, তৃণমূলের ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে গেল, যেদিন তৃণমূল তৈরি হয়েছে। এইভাবে সাজানো হয়েছিল।
তখনই আমরা বলেছিলাম একটা বড় বিল্ডিং তৈরি করতে হবে, যেন একটা ভাড়া তৈরি করতে হয় না, সেরকম ওই ভাড়া তৈরি করেছিল, যেখানে মালপত্র যাতে ওঠানামা করতে পারে। দুই, উনি যেটা বলছেন এটাকে ভাঙানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না, তাহলে ভাঙছেন কেন? কারণ বিল্ডিংটা তৈরি হয়ে গেলে মনে করে লোকে ওই ভাড়ার বাসগুলো সব খুলে নিয়ে যায়। এই যে মুকুল রায়, শুভেন্দু, অর্জুন সিং, আমি নামগুলো বলছি, এগুলো কি? আচ্ছা, বিজেপি তাহলে এখন কি হলো? টিএমসি 2, যেমন আইফোন 9, 10, 11 হয়, সেরকম তৃণমূলটা হচ্ছে এখন, বিজেপির হচ্ছে টিএমসি 2। তৃণমূল তৈরি করা হয়েছিল একটা এক্সেন্ট্রিক করার জন্য, ওই জন্য একটা মাওবাদী টাওবাদী নিয়ে এসে একটা হইচই, চরম দক্ষিণপন্থা, চরম একটা হিস্ট্রিয়া তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এক্সেন্ট্রিক থেকে বিজেপি এখন কী হলো? এক্সসেন্ট্রিক। ইসিসি যে বদলে ইএক্স, হচ্ছে প্রাক্তন তৃণমূলীদের সম্মেলনী। যেমন তোমাদের স্কুলে একটা নিশ্চয়ই প্রাক্তনীদের সম্মেলনী হয়, কলেজে আছে আমাদের প্রাক্তনী সম্মেলনী, এরকম এখন তৃণমূল হচ্ছে, বিজেপি হচ্ছে তৃণমূলের প্রাক্তনী সম্মেলনী। তাহলে ভাঙছেন কেন? ঠিকই বলেছেন, তার প্রয়োজনটা ফুরিয়ে গেছে। কারণ রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজে আমাদের বোধের মধ্যে, মূল্যবোধের মধ্যে যে ইউপিআইজেশন করার কথা ছিল, যে উত্তরী ভারতের সংস্কৃতিকে নিয়ে আসার দরকার ছিল, সেটাকে মনে করলেন সরাসরি মমতা গিয়েছিলেন বিজেপির কাছে। প্রথমে এনডিএতেই যোগ দিয়েছিলেন, আদবানিজিরই মানসপুত্রী হয়েছিলেন, কিন্তু তারপরে দেখা গেল, এবং একই অমিত শাহ এবং মোদির সঙ্গে একই পাঠশালায় ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু দেখা গেল বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাটি, এটা দক্ষিণ দিক থেকে হবে না। ফুটবল কোচ যদি পিকে হয়, এই পিকে নয়, আসল পিকে, তাহলে বলবে এই তুই ডান দিক দিয়ে নয় বাঁ দিক দিয়ে যাও, বা বাঁ দিক দিয়ে নয় ডান দিক দিয়ে যাও। তো মমতাকে বলা হলো দক্ষিণ দিয়ে গেলে তুমি আকর্ষণ করতে পারবে না, তুমি লেফট আউটে খেলো, এবং এই জন্য মাওবাদীদের নেওয়া হলো সঙ্গে, এবং বিজেপির সংসদ ছাড়লেন, এবং এই জন্য প্ল্যাটফর্ম এটা। কিন্তু অরিজিনাল পিকে বাংলার দলকে যেভাবে গাইড করতো, নকল পিকে দিয়ে কি বাংলার দলটাকে গাইড করা যাবে? বুঝলাম, ফেল করে। আমি সেটা একটা পার্ট সেলিমদা। কিন্তু আমার আপনার কাছে প্রশ্ন, যেটা শ্রমিক বলছেন, আপনারা যেটা অনেক দিন ধরে গৌরব প্রকাশ করতেন যে বাঙালি মানুষের মধ্যে একটা বাম মানসিকতা আসলে অন্তর্লীন হয়ে গেছে, রক্তের ভেতরে অন্তর খেলা করে আর কি। আমার প্রশ্ন এটাই, আপনারা বুঝতে পারেননি বা বুঝেও না দেখেছিলেন, আসলে শাসন ক্ষমতার সঙ্গেও জড়িত ছিল। যেই আপনারা শাসন থেকে চলে গেলেন, তখনই দেখা গেল যাকে আপনারা ভাবতেন যে বাম চারণভূমি, সেই চারণভূমিতে এখন আর সে ভূমিটা আর নেই, সে ভূমি অন্য কিছুর জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। আমি তোমাকে আবার বলছি যে তোমরা যেটা করেছো, পঞ্চায়েত নির্বাচন 18 এবং 19, যখন মমতা ব্যানার্জি বললেন কেউ মঞ্চ ভাঙতে পারবে না, কেউ নমিনেশন দিতে পারবে না, কেউ ভোটে বুথ দিতে পারবে না, আমার নিজের বুথে আমি দেখেছি রিভলভার নিয়ে বুথটা ওটা পুশ করছে, তাতে সেটাকে রিড করলে ভুল করে, যেটা হচ্ছে বিজেপির একটা বড় হাওয়া হলো। এবং 19-এর নির্বাচনের ফলে অনেক বিশেষজ্ঞদের দেখেছি তারা 21-এর নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করে দিলেন, কিন্তু এর মধ্যে 2020 খেলা হয়েছে, করোনা হয়েছে, এর মধ্যে পরিযায়ী শ্রমিকরা ভুগেছে, এর মধ্যে রেশন নিয়ে চুরি দেখেছে, চাল চুরি দেখেছে, আবার খনি বেচে দেওয়া দেখেছে, রেল বেচে দেওয়া দেখেছে। আজ পর্যন্ত ভারত সরকার, রেল মন্ত্রক রেলকে স্বাভাবিক করতে পারলেন না, দেশকে কি স্বাভাবিক করবেন? ব্যাংক পরিচালনা করতে পারলেন না, রাজ্যকে কি পরিচালনা করবেন? এয়ারলাইন্সকে পরিচালনা করতে পারেন না, সব বেঁচে দিচ্ছেন। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরি করে যেখানে যুদ্ধের নাম করে এসেছিলেন, এখন কোথায় যুদ্ধ? বর্ডার, এখন ভারত পাকিস্তান বর্ডার, এখন টিকরি বর্ডার, এখন হচ্ছে তোমাকে সিঙ্গু বর্ডার। তো পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে একটা কৃষিজীবী, এবং যেটা বলছো তুমি কর্ষণভূমি আমের দেশ থেকে আগে হচ্ছে লাঙল ফলা দিয়ে ফসল ফলায় যে কৃষক, এখানে যখন গণতন্ত্রকে মারা হচ্ছে এবং গোটা দেশে তাই করা হচ্ছে, তাহলে এই স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতার বুক চিরে মানুষ ফসল ফলাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কালকে ব্রিগেডে দেখবে না যারা হচ্ছে বাম শেষ হয়ে গেছে, শ্রমিক, এবং চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছি, বিজেপি হোক বা তৃণমূল হোক, দুজনে মিলে যৌথ সভা করে ওই সভাটা করতে যদি পারে, আমি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছি। সেলিমদা চ্যালেঞ্জ করলেন, কিন্তু আমি গ্রহণ করতে পারলাম না এই কারণেই, কারণ উনি কি চ্যালেঞ্জ করলেন সেটা আমি শুনতে পাইনি। সেটা হচ্ছে যে আপনারা এটা হচ্ছে মুশকিল, এখন বিজেপি হিন্দি এবং ইংরেজি বুঝতে পারে, বাংলাটা বুঝতে পারে শোনা যাচ্ছে না আপনার কথা, টেকনিক্যাল ফল্ট আছে। আপনার চ্যালেঞ্জটা শুনেছেন, অন্য শব্দগুলো শোনেননি। আপনারা পলিটিক্যাল চ্যালেঞ্জ, সেটা আপনারা এবং তৃণমূল মিলে না, হিন্দি में बोल सकता हूँ। আপনি আপনার না প্লিজ বলুন। যাই হোক, এটা প্রশ্ন হলো, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতা থেকে চলে গেল, তারপরে কি হবে সেটা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু যদি সিপিআইএম এর আগে আমি একটু অন্য প্রেক্ষাপটে চলে যাই, বলশেভিক রেভলিউশনের পর প্রায় 70 বছর ধরে একটা দেশে সামগ্রিকভাবে একটা টোটালিটারিজমের মধ্যে একই শিক্ষা ব্যবস্থা চলেছিল, বৈপ্লবিক চেতনার মধ্যে মানুষ ছিল, সমাজতান্ত্রিক চেতনার মধ্যে মানুষ ছিল, কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাবার পরে যে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো তৈরি হলো, সেগুলো ইসলামিক স্টেট হয়ে গেল। এখানে আমি ইসলাম বা হতে পারতো, খ্রিশ্চান স্টেট হতে পারতো, তার মানে তারা ধর্ম বিসর্জনটা দিতে পারলো না, তাদের একটা আইডেন্টিটির খোঁজ মধ্যে তারা ছিল, তা সেখানে কোনো প্রভাব পড়লো না, এটা বোঝা যায়। ঠিক একইভাবে যদি দুটো দিক আছে, আজকে সিপিএম ক্ষমতা থেকে চলে যাবার পর তারা পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দল ছিল,
বিরোধী দল থাকাকালীন যখন এ রাজ্যের কৃষকরা যখন এমএসপি পেল না, যখন এ রাজ্যে ডিস্ট্রেস সেল করতে বাধ্য হচ্ছে কৃষকরা, যখন সরকারের টাকায় তৈরি ওই কিষাণ মান্ডিগুলো পুরোপুরি সমাজ বিরোধীদের সন্ধ্যাবেলা রাখা হয়ে গেল, কোথাও সাইকেল রাখা হচ্ছে, কোথাও গরু রাখা হচ্ছে, তখন এই যে কৃষক সভা, তোর্দণ্ড প্রতাপ কৃষক সভা, যাদের অতীতের আন্দোলনের ইতিহাস ছিল, তারা কিন্তু সেই অসহায় কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে কোনো আন্দোলন তৈরি করতে পারলেন না। আপনি বুঝতে পারবেন 10 বছরে কোনো কৃষক সমাবেশ হয়েছে বড় মাপের। আর সেলিমদা যে কথাটা বলছেন, চ্যালেঞ্জ করলেন ব্রিগেডের লোক হবে। 2011 সালে সিপিআইএমের যে ব্রিগেড ছিল, সেই ব্রিগেডের যে সংখ্যা, ঐতিহাসিক ব্রিগেড, মানে কেউ ভাবতে পারেনি ওই ব্রিগেডের পরে সাধারণ মানুষ যারা দিল্লি থেকে সাংবাদিকরা এসছেন, তাদের যখন বলা হতো যে সরকারটা পরিবর্তন হবে, আমার মনে আছে প্রথিতযশা সাংবাদিক বলে যারা পরিচিত, ওই ব্রিগেড দেখার পরে কেউ বলেনি এই দলটা ক্ষমতা থেকে চলে যাবে, কিন্তু ক্ষমতা থেকে চলে গিয়েছিল। সেলিমদাকে আরও একটা কথা আমি স্মরণ করিয়ে দিই, যে এটা তো সম্পূর্ণ ভোটের রাজনীতি হচ্ছে। দেখুন, একটা ব্রিগেড হলো, আমি পূর্ব মেদিনীপুরের একটি কেন্দ্রে যেখান থেকে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য নির্বাচিত হয়েছেন, সেই একটি ব্রিগেডে সিপিআইএমের 2টো বুথ থেকে একটা বাস, 2টো বাস এবং 3টে ছোট গাড়ি ব্রিগেড প্যারেড পর্যন্ত গেল। কিন্তু যখন উপনির্বাচনের ফল দেখলাম আমি, ওই 2টো বুথে সিপিএম 2টো বুথে ফল মিলিয়ে ভোট পেয়েছে 117। সেখানে বিজেপির লোক সংখ্যা কম, কিন্তু বিজেপির ভোট সংখ্যা বেশি। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তৃণমূলকে ক্ষমতা, মাঝখানে শুভেন্দু ফ্যাক্টর ছিল, যেটা এখন বিজেপিতে আছে, সন্ত্রাসটা করছিল সে শুভেন্দু, ওখানে সে বিজেপির হয়ে করছিল, বুঝতে পারলাম। এটা তৃণমূলের সাইনবোর্ড ছিল। এই সরলকৃত ব্যাখ্যা আমার মনে হয় শুভেন্দু ছিল তখন বিজেপিতে, এই তৃণমূলে আমরা যে মানে বিজেমূলে। সরলভাবে চিন্তা করুন তো, যে জায়গায় বিজেপি যে ভোট পেয়েছে আর সিপিএম এর ভোট কত, ভোট ওভাবে থাকে না। মানুষ এই মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেসকে হারাতে চাইছে, আর তৃণমূল কংগ্রেসের হারানোর জন্য যেটা সমান্তরাল ফোর্স থাকে পাশাপাশি, যেটা শক্তিশালী, যার গ্ল্যামার বেশি, গ্ল্যামার মানে আমি রাজনৈতিক গ্ল্যামারের কথা বলছি। অতীতে বহু আমাদের ভালো ক্যান্ডিডেট ভালো নির্বাচন লড়েছে, আমাদের বলতো মানুষ দেখে বিজেপিকে ভোট দিলে কী হবে। আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন উত্তর দিন, মানে আপনার দুজনের কাছেই আমার সেম প্রশ্ন থাকবে। বাম মানুষ বলতে আপনি কি বোঝেন, আর রাম মানুষ বলতে কি বোঝেন? এই রাজ্য বাম মানুষ থেকে রাম মানুষে যাচ্ছে, আমি এই ন্যারেটিভটাই বিশ্বাস করি না। আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি, কিন্তু বাম রামের মধ্যে আমি বিশ্বাস করি না। গরিব মানুষের হয়ে কথা বলার একচেটিয়া অধিকার তো আপনি যাদের বাম বলে মনে করছেন তাদের নেই, এরকম কোনো বিষয় থাকতে পারে। আমি বলছি তো, আবার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্টেটের কনসেপ্টে প্রত্যেক মানুষ, প্রান্তিক মানুষের জন্য প্রত্যেক সরকার চেষ্টা করছে। এখন সেখানে যারা লাল পতাকা নিয়ে বামপন্থী রাজনীতি করছেন, আর রাম শব্দের অর্থ কী, এই যে জয় শ্রীরাম নিয়ে তো বিতর্ক হচ্ছে, আমাকে এটা শেষ করতে দেবেন। শ্রী শব্দের অর্থ সমৃদ্ধি, রাম মূল্যবোধের প্রতীক, সমৃদ্ধি এবং মূল্যবোধের জয় হোক। অভিবাদন, সম্বোধন, এটা রাম ছিল। কিন্তু যেদিনই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি থেকে নেমে জয় শ্রীরাম আমায় গালাগাল দিচ্ছেন বললেন, সেদিনই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একটা প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেল। এখন ওই জয় শ্রীরামটা সম্বোধনের পরিবর্তে জয় শ্রীরামটা তৃণমূলের অত্যাচার, অনাচার, গণতন্ত্র প্রতিবাদের। জয় শ্রীরাম প্রশ্ন আসবো, আরেকটা প্রশ্ন আছে সেলিমদা। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি থেকে শুরু করে যারা ফাঁসির মঞ্চে জয়গান গাইলেন, জীবনের শহীদ হলেন স্বাধীনতা, তাদের কাছে এই স্লোগানটা ছিল? তারা কি সব মানে জানতেন না? আমরা যখন আয়ারাম গায়ারামের খেলা দেখছিলাম, তখন কি রামের মানে আমরা জানতাম না? আমরা যখন হাদারাম ভোদারামের গল্প করছিলাম, তখন কি আমরা রামের মানে জানতাম না? এখন নতুন করে শেখানো হচ্ছে রাম মর্যাদা পুরুষোত্তম, ওটা দেশে যা বলা হয় এবং যা মানা হয়। কিন্তু ওরা সেই মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছেন, কারণ রাজনীতির ময়দানে টেনে নিয়ে এসছেন। ধর্মকে আমাদের বলা হয়েছে অতুল প্রসাদের গানে, হও ধর্মেতে ধীর, হও করমেতে বীর, হও উন্নতশীল, নাহি ভয়। ওরা যেটা একটা ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করার জন্য ধর্মে বীর আর কর্মে ধীর হও। 7 বছর ধরে দেশের সরকার চালিয়েছেন, চৌপাট করেছেন অর্থনীতিকে, জিডিপিকে, ব্যাংককে, ইন্স্যুরেন্স সেক্টরকে, এবং কর্মক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বেকারি। তখন আমরা যখন বলছি কাম কাজ, ওরা বলছেন রামরাজ। আমরা যখন বলছি পথে নামো, ওরা তখন বলছেন রথে ওঠো। এবং রথে কে উঠবে? তৃণমূলে যাদেরকে নবান্ন থেকে লোকে নামাতে চাইছে ট্রেনে হিঁচড়ে, তাদের 56 ধরে ধরে রথে তুলছে। তাদের কি বাংলা মানুষ এত বোকা? বিষয়টা প্রশ্ন ঠিকই বলেছেন উনি। ফাঁসির মঞ্চে যারা জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন, তারা বন্দে মাতরম বলেছিলেন। আমি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের একটা উক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিই। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছিলেন যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো একজন প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক কী করে আনন্দমঠ লিখেছিলেন, এটা ভাবলে আমার আশ্চর্য লাগে। এক, দিল্লিতে বিজেপি সরকার আসার পর, মানে প্রথম দিল্লির বিজেপি সরকার, মদনলাল খুরানা প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী, তখন ওখানে প্রত্যেক স্কুলে
বন্দে মাতরম গান গাইবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেই নিয়ে পার্লামেন্টে প্রবল বিতর্ক হয়, বিতর্ক কলকাতায় পৌঁছয় এবং সৌগত রায় বলেছিলেন বন্দে মাতরমের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ আছে। কারা বন্দে মাতরমকে খণ্ডিত করেছিলেন? অর্থাৎ এই দেশের মাটিতে এই দেশের শব্দকে ধ্বনিত করা যাবে না। এটা দেখুন আমার ব্যক্তিগত একটা অনুভব, আমার যেটা হয়েছে, আমার মজার কথা আছে না, উনি নিজে রেফার করলেন না বন্দে মাতরম নিয়ে পার্লামেন্টে একটা বিতর্ক। আমি বিতর্ক কথা বলছি, মজাটা বলছি, মজার গল্পটা বলছি। ওই দিন বিতর্ক হয়েছিল বন্দে মাতরম নিয়ে, তখন বিজেপি মালহোত্রা ছিলেন বিজেপি দলের নেতা, সোমনাথ চ্যাটার্জি স্পিকার ছিলেন, আমিও সাংসদ ছিলাম। এই নিয়ে ব্যাপার চেঁচামেচি হচ্ছে। আমার সেখানে কথা হয়েছিল, যদি বিজেপি বলে ভারতে থাকতে হয় তোমাকে বন্দে মাতরম বলতেই হবে, আমি বলবো মেরি মার্জি, আমি বলবো না। এক, কিন্তু যদি বুখারি বলে, ইমাম বুখারি বলে যে তুমি মুসলমান, তুমি বন্দে মাতরম বলতে পারো না, আমি বলবো মেরি মার্জি। এটা হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতা। এই জন্যই ওটা জাতীয় সঙ্গীত হয়নি। কিন্তু আমি এটা সাহস করে বলেছিলাম ওখানে, চ্যালেঞ্জ দিয়ে, যে বিজেপি বেঞ্চ থেকে এত বন্দে মাতরম বলছে, 8টা লাইন যদি বন্দে মাতরম কেউ গেয়ে দেয় আমি রিজাইন করে দেবো। টাইমস অফ ইন্ডিয়া হেডলাইন হয়েছিল, কিন্তু 2 মিনিট ধরে সংসদ চুপ, এবং সোমনাথ দাসটাকে খুব এনজয় করেছিলেন, কিন্তু কারোর সাহস হয়নি। কারণ একটা বলে দিচ্ছি, তার আগে একজন বিজেপি এমপি বলেছিলাম, কেন তোমরা বিরোধী করো আমাকে? কেন, কি মানেটা কি বলো তো বন্দে মাতরম? তুমি যেমন আর্থে এরকম দেখিয়েছো না, শব্দ নিয়ে খেলে তো, ওরা বলে বন্দে মাতা রাম, বলে মাতা और राम के विरोध में आप क्यों हैं? শ্রমিক প্লিজ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব যথেষ্ট পড়েছে, বোঝা যাচ্ছে। জিনিস হচ্ছে সেটা হতে পারে, সেটা আমি তো পার্লামেন্টের কথা বলতে পারবো না, হয়তো কিছুটা ইগনোর করবার জন্য ওনার আহ্বানে কেউ সাড়া দেন, সেটা সম্পূর্ণ বিতর্কের বিষয়। কিন্তু কিন্তু আসল বিতর্কটা তো ভিন্ন জায়গা। আমি মনে করি যে ভারতবর্ষে তো বামপন্থী আন্দোলনের একটা ধারা ছিল, বস্তুবাদী আন্দোলনের একটা ধারা ছিল, দুটো মত ছিল, পাশাপাশি ছিল, সমস্ত মতাদর্শের মধ্যে ছিল, সমস্ত ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে ছিল। এটা বহুত্ববাদের মাটি। বামপন্থীরা যদি সমাজ বিবর্তনের উপাদানগুলো ভারতবর্ষ থেকে সংগ্রহ করত, তাহলে আজকে বামপন্থা এবং বামপন্থীদের শক্তি ভারতবর্ষে ভিন্ন থাকত। এই মুহূর্তে তো একটা ভিন্ন মত থাকার প্রয়োজন। ধরুন আমি যে মতে বিশ্বাস করি, যেভাবে আমার দেশের সরকার চলেছে, এর বিতর্কটা গণতন্ত্রের স্বার্থেই তার একটা পাল্টা মত থাকা দরকার, শক্তিশালী বিরোধী থাকা দরকার। শক্তিশালী বিরোধী নেই। এই যে আপনি যে দিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন, তার কারণ হচ্ছে কংগ্রেস প্ল্যাটফর্ম ছিল। কংগ্রেসেরও রাজনীতি যখন যেমন হয়েছে, কখনো কেউ সমাজতন্ত্রের কথা বললেন, কখনো কেউ সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করলেন, কখনো রাজীব গান্ধী এসে বললেন যে হুইস্কি আর জিন্স কালচারের মধ্যে গান্ধীর সঙ্গে গান্ধীবাদের কোথাও কোনো বিরোধ নেই। এ ধরনের কথাবার্তাটা চলেছে। এর কারণেই কংগ্রেস কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে। আমাদের দেশে যারা সমাজতন্ত্রী ছিলেন বা যারা রাম মনোহর লোহিয়ার যারা অনুগামী ছিলেন, পরবর্তীকালে তারা শুধুমাত্র কাস্ট ইকুয়েশনে চলে গেলেন, ওই ভুরাবাল, অজগর, এই সমস্ত ইকুয়েশন নিয়ে তারা নেমে পড়লেন। ফলে অ্যাকচুয়ালি রাজনীতি এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের যে একটা পাল্টা পরিসর থাকবে, সেই পরিসরের মধ্যে একটা সমান্তরাল শক্তি থাকবে যে নিরন্তর তার গঠনমূলক বিরোধিতা করবে। সেটা যে কোনো কারণেই হোক ভারতবর্ষে হয়নি এবং পশ্চিমবঙ্গেও সেটা হয়নি। আজকে সিপিআইএম শেষ 10 বছর যদি আপনি দেখেন, শেষ 10 বছরে যে কায়দায় সিপিএম নির্বাচন করেছে, সিপিআইএমের পরে তৃণমূল কংগ্রেস হচ্ছে সেই কায়দাটাকে আরও দ্বিগুণ করে নিয়েছে। একটা কাজ সিপিএম করেনি, সিপিএম অন্য দল থেকে নিয়ে এসে মানে জেতা ক্যান্ডিডেটকে সে 2-1টা বিচ্যুতি থাকে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তুলে এনে তাদের মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন বানায়নি বা জেলা পরিষদ তৈরি করেনি। সেইটা তৃণমূল কংগ্রেস করেছে, কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের যে রাজনীতি সেটা বিরোধী শূন্য করে দেওয়ার রাজনীতি। সিপিআইএম রাজনীতি করেছিল 2-1টা পকেটে বিরোধী রেখে দিয়েছিল, লালিত পালিত করে বিধানসভার কিছু মুখ, যাদের যখন চাইতো সিপিএম সেই কায়দায় হারিয়ে দিতে পারত। সিপিএমের আমলেই তৃণমূল এবং বিজেপি মিলে কলকাতা পুরসভা চালিয়েছিল 5 বছর। ওই শেষ করে আমি সেটা বলছি, মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র না, গণতন্ত্র বলছেন নেই, ভোট হয়নি, চিরকাল হারতেন। তাহলে কি বিজেপি লালিত পালিত ছিল যখন পুরসভার ডেপুটি মেয়র হয়েছিল? কলকাতায় আপনারা চিরকাল হারতেন। কিছু বাছা সিট ছিল, কিছু বাছা নেতা ছিল যারা বিভিন্ন সময় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সিপিএমের বিরুদ্ধে তুলতে দেয়নি। রাজ্যপালের ভাষণের সময় বিধানসভার বাইরে থেকে একজন বিধায়ক, অত্যন্ত আমাদের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বিধায়ক, ভেতরে বোম মারার ব্যবস্থা করে দিয়ে নির্বাচনটাকে মানে পুরো ব্যবস্থাটাকেই পুরো ভণ্ডুল করে দিলেন, আন্দোলনের অভিমুখটাকেই পাল্টে দিলেন। তো এগুলোর সঙ্গে বাংলা এবং বাঙালি পরিচিত। তো এইভাবেই রাজনীতি চলেছে। এখন তৃণমূলের মতো শেষ প্রশ্ন দুজনের কাছে। এবারে নতুন যে ফর্মুলাটা হয়েছে, এতদিন পর্যন্ত বললো সিপিএম আর তৃণমূলের, অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী বক্তৃতা করছেন,
সেলিমদা বক্তৃতা করছে, বিজেপি তৃণমূল হচ্ছে একই সঙ্গে এদেরও বক্তৃতা ছিল। এখন নতুন ফর্মুলা হয়েছে যে এদিক দিয়ে হচ্ছে না। তৃণমূল সিপিএমকে স্পন্সর, কংগ্রেসের এই জোটকে যথেষ্ট লালিত পালিত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু করে যখন দেখলো হবে না কিছু, তখন আব্বাসকে নিয়ে আসা হয়েছে, এদের সঙ্গে থাকো, মাইনরিটি ভোট কনসলিডেট করে 25-30টা সিট বার করে এনে ফেলো, ভবিষ্যতে তোমাকে উপমুখ্যমন্ত্রী করে দেবো। এইটাই হচ্ছে নতুন গ্র্যান্ড ডিজাইন। যে কোনো মূল্যে বিজেপিকে আটকাও, 4টে দল আব্বাসকে নিয়ে। আব্বাস হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ আর বিজেপি হচ্ছে সাম্প্রদায়িক। বলুন সেলিমদা। প্রথম কথা হচ্ছে বিষয়টা শুরু হয়েছিল বাম এবং ডান নিয়ে এবং দক্ষিণপন্থার উত্থান নিয়ে। নামাস্তে ট্রাম্প করেও করোনাকালে ট্রাম্পও পার পায়নি, মোদিও পার পায়নি। শেষকালে বোঝা গেছিল টাকা দিয়ে খরচা করে ট্রাম্পকে পোস্ট কার্ড হিসেবে দেখানো হয়েছিল, ট্রাম্প কার্ড হিসেবে, কিন্তু মোদি নিজের নামে একটা স্টেডিয়াম করবেন, আদানি এবং আম্বানি দুটো এন্ডে থাকবে, তাই হয়েছে। কিন্তু হাউডি মোদি করেও ট্রাম্প কিন্তু নিস্তার পাননি, বলেছিলেন ভারতীয়দের সব ওখানে ভোট নিয়ে নেবেন, প্রবাসীদেরকে হয়নি। এবং দক্ষিণপন্থার যে উত্থানটা হয়েছিল বোকা বানিয়ে মানুষকে, যে তোমাকে কাজ দেবো, তোমাকে বিদেশ থেকে কালো টাকা ফেরত নিয়ে আসবো, তোমার কি আছে দিন আসবে, এসব নানা রকম কথা, নোটবন্দি, জিএসটি, নানা রকম কথা বলে ফাঁপা বুলি দেওয়া হয়েছে, সেটা লোকে বুঝে গেছে। এখন যখন মমতা ব্যানার্জি যেরকম মাওবাদীর সঙ্গে নিয়ে বামপন্থী হয়ে যান না, সেরকম মোদি ও দাড়ি বাড়িয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ হতে পারেন না। এটা হচ্ছে লোকে বুঝে গেছে এগুলো ফাঁকা আওয়াজ এবং ফাঁপা। আসলে যেটা হচ্ছে এই দক্ষিণপন্থাকে আটকানোর জন্য বামপন্থীদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি ছিল সেটাকে কাটিয়ে যদি সংহত এবং যে সেন্টার, লেফট অফ সেন্টার যে অংশ আছে তাকে আমরা সঙ্গে নিয়েছি। এক্সট্রিম রাইটরা একদিকেই আছে, দুদিন পরে দেখবো শ্রমিকবাবু এবং মমতা একই সঙ্গে থাকবেন, মোদী মমতা একসঙ্গে ছিলেন, আদবানির সঙ্গে ছিলেন, বাজপেয়ীর সঙ্গে ছিলেন। দক্ষিণপন্থীরা একদিকে যাবে, বামপন্থীরা অন্যদিকে আসবে, কিন্তু বামপন্থীদের সঙ্গী বৃদ্ধি হচ্ছে, যারা সেন্ট্রিস্ট আছে তারা সঙ্গে আসছে এবং গোটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তাই হয়েছে, আমাদের দেশেও তাই হচ্ছে। কৃষক আন্দোলনে তাই দেখা যাচ্ছে। 300টা কৃষক সংগঠন এই জন্য একটা হয়েছে যে আরএসএস অ্যাফিলিয়েটেড সংগঠন ছেড়ে দিয়ে কৃষকরা চলে আসছে এই বামপন্থীদের নেতৃত্বে এবং মধ্যপন্থীদের নেতৃত্বে। দক্ষিণপন্থার মোকাবিলা এইভাবেই হয়, পৃথিবীতে হয়েছে, ফাসিজমের বিরুদ্ধে হয়েছে এবং এখানেও তাই হচ্ছে। শ্রমিক, আমি শেষ করবো আপনাকে দিয়ে। আপনার ধারণা যে দক্ষিণপন্থার মোকাবিলা করতে এ রাজ্যের বামপন্থী মানুষ সেটা যথেষ্ট প্রস্তুত, 1, 2, অন্যথায় দক্ষিণপন্থার যে উত্থান সেটার পেছনে আপনাদের প্রতি আকর্ষণ নাকি বামপন্থার প্রতি বিকর্ষণ, কোনটা প্রধানত কাজ করছে বলে আপনি মনে করেন? সারা পৃথিবী জুড়েই একটা দক্ষিণা বাতাস বইছে, যারা এই ধরনের মতবাদে বিশ্বাস করেন, আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। দক্ষিণ আর বাম দিয়ে সারা পৃথিবীর রাজনীতিকে বিভাজনের দিন শেষ হয়ে গেছে। রাজনীতি এখন নতুন ভাষা তৈরি হচ্ছে। উনি বলেছেন যে ওরা কামকাজ চান, আপনি রামরাজ বলেন। না, উনি বলতে পারেন, ওনার কথা উনি বলতে পারেন। লক্ষ্য করে দেখবেন ওনার যে শব্দগুলো, আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষের বক্তৃতাগুলো লক্ষ্য করুন আর মোহাম্মদ সেলিমের শেষগুলো বক্তব্য লক্ষ্য করুন। উনি বলছেন বাইরে থেকে, মমতা ব্যানার্জি বলছেন বহিরাগত ঢুকে পড়ছে, মোহাম্মদ সেলিমের পুরনো বক্তৃতা শুনবেন বন্ধের পরে, বর্গি এলো দেশে বলছেন। এই বর্গি এলো দেশে তো আমাদের আছে, খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গি এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেবো কিসে। বিষয়টা হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ সুমো রেসলিং। তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিএমের সুমো রেসলিং চলছে, একটা ছায়া যুদ্ধ হচ্ছে। লক্ষ্য আব্বাসকে কিছু সিট পাইয়ে শেষ ভর্তিটুকু করে নেওয়া। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, কোনো চারণভূমির প্রশ্ন নেই। আমরা আমাদের কথা বলেই 2 থেকে 303-এ পৌঁছেছি। আমরা আমাদের কথা বলে নিজেদের আদর্শগত অবস্থানকে ডাইলিউটেড না করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেই ভারতবর্ষের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আজকে সরকার পরিচালনাটা এসেছি। দেশের অধিকাংশ রাজ্যে আমরা ক্ষমতায় আছি। এটা মানে ক্ষমতা দখলদারির ক্ষমতা নয়, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মানুষের মতাদর্শের প্রতি, মানুষের মতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে আমরা এখানে আছি। এবং একটা কথা বলি, শেষ করছি, ভবিষ্যতে স্পেস পাবেন। এই মুহূর্তে তৃণমূল সরকার থেকে যাবে, বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। তৃণমূল সরকার থেকে চলে যাওয়ার পর আমি কোনো দল সম্পর্কে কিছু বলবো না, তৃণমূল কী অবস্থায় থাকবে তখন না। সেই সময় একটা শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে যদি সেলিম দ্বারা তাদের এইসব সাম্প্রদায়িকতা, বিভাজন, এইসব মতুয়া, এইসব আরও যেসব আছে, রাজবংশী, আরে প্রথম তো গৌতম দেব গিয়েছিল, ওই তো ঠোকালো, ঠকেছেন আপনারা আর মমতা। গৌতম দেব প্রথমে গিয়েছিলেন। মেহবুবা মুফতি পিডিপি কাশ্মীরে, যাকে ওরা পাকিস্তানি চর বলতেন, তার সঙ্গে যখন সরকার তৈরি করলেন, অমিত শাহ যখন প্রথম উত্থান হচ্ছে, তখন এই শ্রমিকবাবুরা বলেছেন এটা মাস্টার। আমরা তো রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতায় বিশ্বাস করি। তাহলে
আসল কথা Political হচ্ছে, untouchability আর বহিরাগত আমি বলি না, উনিও বিশ্বাস করেন। বহিরাগত আমি বলি না, আপনি এবং মমতা বলেন। আমি যখন আসামে গিয়েছি সিএনআরসির বিরুদ্ধে, ওখানকার বিজেপি বলেছে আমাকে বহিরাগত, বাংলাভাষী মানে হচ্ছে বহিরাগত। অন্য জায়গা থেকে এভাবে তাড়ানো হয়েছে। আর সঙ্গীর কথা বলছেন, ওনারা একসঙ্গে আকালি, টিএমসি, টিডিপি, শিবসেনা, এদের সবাইকে নিয়ে জোট করেছিলেন না? আমাদের লক্ষ্য তো স্থির। সঙ্গী, ওরা সঙ্গীহীন হচ্ছেন, আমাদের সঙ্গী বাড়ছে। ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থীর মধ্যে এই আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দলের সঙ্গে অবস্থানগত ট্যাকটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্যে গেছি। আমি ভবিষ্যতে বুঝতে পেরেছি, বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থীর এই তার্কিক কথোপকথন চলতেই থাকবে, কিন্তু তার মধ্যে এই রাজ্য এই মুহূর্তে আমরা একটা ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। কোন দিকে এই রাজ্য যাবে? দক্ষিণ পন্থাকে টেনে নেবে, নাকি বামপন্থাকে একদম মুছে যাবে কিনা, নাকি বামপন্থা আবার নতুন করে কোথাও ফিরে আসবে? এই রাজ্য তার চারণভূমিতে নতুন করে কাকে গ্রহণ, কাকে বর্জন বা কার জন্য কি স্পেস তৈরি করে, সেগুলো আমরা দেখতে থাকবো। আপাতত আপনারা এই সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে এসে যেখানে আমাদের শিকড়ের খোঁজ করি, সেই শিকড়ের সন্ধানটা আর একবার আমাদেরকে মনে করে দিলেন কোন দিকে কীভাবে যাচ্ছে আমরা, তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা সময় দিয়েছেন, অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। চারটে শব্দ আপনার শুনতে পেলেন, জানেন আপনি আমায় বলছেন অদ্ভুত ব্যাপার, চারটে শব্দ শুনেছি। একটা বর্গি শুনেছি, একটা বর্গি শুনেছি, একটা শুনলাম চ্যালেঞ্জ। আপনি যতক্ষণ কথা বলেছেন, একটা শুনলাম চ্যালেঞ্জ, खोजो 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 बांग्ला खोजो 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 बांग्ला खोजो 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 बांग्ला खोजो 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 बांग्ला खोजो 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 बांग्ला खोजो 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 खोजो
Majumdar to come on stage. And Babul Supriyo will, of course, be beamed in, you would know. I'll request Mr. Shapun Dashgupta, Mr. Devanshu Bhattacharya, and Mr. Nirved Roy to come on stage to discuss this element of cultural nationalism playing up to the new face of elections. Ladies and gentlemen, I hope you're watching us live on the Facebook and YouTube page of Z 24 Ghanta and also the Facebook page of Arth, a Culture Fest, specially partnered by Shalimar Spices Chef Spices, partnered by Tea for Goodrick Tea, and of course promoted by Z. Thank you very much. Fantastic. So, along with Babul Supriyo, we have Devanshu Bhattacharya, who will also be beamed in to the discussion, but that doesn't make the discussion any less interesting because the man on the wheels is Anjan Bandyopadhyay, none other than him. And of course, you will be seated comfortably in your house in a safe space, like we are at the moment, seeking our answers to history, civilization, politics, art and culture through one and only Arth, a Culture Fest. Thank you so much.
কালকে রথযাত্রা কপিগুলো আমাকে দিন, কপিগুলো প্রিন্ট আউট করে আমাকে দিয়ে দিন, হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিন, প্রিন্ট আউট করে দিন। ফোন করার সময় কথা বলবেন, দেখছে দেখছে। আগে বলি করতাম কৃষ্ণ আর আপনারটা একসাথেই করাতাম, আগে বললে কৃষ্ণটা আপনার সুন্দর আছে না, ওইটুকু তো আমাকে বলতেই হবে, আপনি আমি করি সবসময়। हमको स्क्रीन वाला विंडो बड़ा करके दिखा सकते हैं? নমস্কার, আর্থ কালচারাল ফেস্ট এখন এটা হচ্ছে ওয়ান করে দিচ্ছি, মজা করছি, এই অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা अभी का चाय बनाया था, अभी चाय दे दो। पागल हो क्या, इंटरव्यू चल रहा है अभी, क्या भाभी को बोला है? এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা বিবিধের মধ্যে মিলন, এই যে সন্ধান আমরা করে থাকি, এবং তারই এই কলকাতা চ্যাপ্টারে এসে আমরা এই জায়গা সেই সংস্কৃতির সেখানে রাজনীতি ও নিঃসন্দেহের সাথে জড়িত থাকতে চেষ্টা করি, এবং বুঝতে গিয়ে এই মুহূর্তে বঙ্গীয় সংস্কৃতি বিশেষত এই রাজনৈতিক পটভূমিকায় যেখানে সামনে নির্বাচন, সেখানে আমাদের সংস্কৃতি এবং স্মৃতি ইত্যাদি প্রশ্নে প্রাসঙ্গিকভাবে একটা প্রশ্ন এসে পড়ছে। Babul Dada and can you please put yourselves on mute if you are not talking, because then you're সেই প্রশ্নে একটা চাপানোতর শুরু হয়ে গেছে। সেই চাপানোতরে একটা দিকে তৃণমূল কংগ্রেস যারা বলছে না হে ভারত, হে জনতা, বাঙালি হলাম আমি, বাঙালি অস্মিতা বুঝি আমি। অন্যদিকে বিজেপি, তারা বিজেপি প্রধান প্রতিপক্ষ, তারা বলছেন যে এর কোনো অর্থ হয় না, আসলে তো বহিরাগত বলে কোনো শব্দ হতে পারে না এই ভারত ভূমিটি, এবং সংস্কৃতি তৃণমূল কংগ্রেস তোমরা বরং যে সংস্কৃতিগুলোর আমদানি করেছে সেগুলো বাঙালি নয়। বাঙালির সংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সকান্তই। সংস্কৃতির শিকড়ের সন্ধানে যখন আলোচনা, সংস্কৃতির এই চর্চাটা আমরা মনে করলাম এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে আসে। সেখানে চারজন আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন। বিজেপি নেতা স্বপন দাশগুপ্ত, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা নিবেদ রায়, বিজেপির আরেক নেতা বাবুল সুপ্রিয় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের আরেক দেবাংশু ভট্টাচার্য, তারা আমাদের সঙ্গে জুমের মাধ্যমে যুক্ত, চারজনকেই স্বাগত জানাই। আমি বাবুল সুপ্রিয়, আপনার সঙ্গে আপনার মাধ্যমে প্রথম কথাটা শুরু করি। বাঙালি
বাঙালি আর তৃণমূল কংগ্রেস তাদের যে বয়ানটা দিচ্ছেন আপনি তার সঙ্গে তো এবং বারংবার সেটাকে আপনাকে কমব্যাট করতে হচ্ছে, আপনারা বারংবার করছেন এবং বলছেন যে তোমরা কি বোঝো, কিন্তু আপনারা বহিরাগত এই তকমাটা নিয়ে আপনাদেরকে চলতে হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসে। কিভাবে দেখবেন আপনি প্লিজ সংস্কৃতি এবং আপনি? Babulda, you need to. Babulda, you're on mute. আমি এটাই বলবো এই আর্থে আপনারা আজকে এই যে আর্থে ইনভাইট করেছেন, আমি আশা করবো যে কিছু আর্থপূর্ণ কথা আজকে হবে, শুধু আর্থের সঙ্গে অর্থাৎ যে মাটির কথা জোড়া গ্রাউন্ড লেভেলে কি হচ্ছে সেই সম্বন্ধে কিছু কথা হবে। ঝগড়া স্বপনদাকে দেখতে পাচ্ছি, আমি আরেকজন কি বসে রয়েছেন, আমার মনে হচ্ছে নির্ভেদ মনে হচ্ছে। তো সবাইকে আমার নমস্কার জানিয়ে আমাদের আমি আমাদের দেবা পাচ্ছি। তো আমার যেটা মনে হয় যে এই ব্যাপারটার মধ্যে না একটা আনকনস্টিটিউশনাল ব্যাপার আছে, চরম আনকনস্টিটিউশনাল ব্যাপার আছে। এক নম্বর হচ্ছে এটা তৃণমূল কংগ্রেসের অপসংস্কৃতি, এটা তৃণমূল কংগ্রেসের অত্যন্ত ন্যারো ব্যাপার। সেবারে ওই যে খালিস্তানি একটা না কিছু ইমেল পাওয়া গেছে, সেখানে দিদিকে বলা হয় তিনি বাংলার পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং বাংলার রাজ্য হবে। এই সবকটাকে যদি আপনি একটা মিক্সির মধ্যে ফেলে যদি একসাথে ঘোরেন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে একটা দল যারা ভীত, যার নেত্রী নিজে না কোথা থেকে লড়বেন, যিনি গ্রামে গঞ্জে গিয়ে আবার একটা অসন করছেন যে এলাকার যারা আমরা যারা মানে যে খন্ডি করতে তাদের সামনে রেখে ইলেকশন আমাদের প্যারামিলিটারি ফোর্স যদি সত্যি উন্নয়ন করে থাকতেন, 2016 দফায় এখনো 8টা দফায় হয়েছে। আগে বুথের সংখ্যা কত ছিল? এখন বাকি সমস্ত দিদির সমস্ত কাছের যে সমস্ত থার্ড ফ্রন্ট বানিয়েছেন, মানে বেসিক্যালি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যে আমি আপনার কাছে আরেকবার ফিরবো, আমি আপনাকে ফিরবো, আপনার একটা টেকনিক্যাল কারণে আপনার কথাগুলো শুনতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। আপনার কাছে আসবো বাবুল, পরে আসবো আপনার কাছে আবার, কারণ কথা শোনা যাচ্ছে না আপনার। বাবুল সুপ্রিয়, আমি আপনার কাছে আসবো, আপনার কথা শুনতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। নির্বেদে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, বাবুল সুপ্রিয় যতটুকু কথা বোঝা গেল তার থেকে আপনি এটা আন্দাজ করলেন, এবং তার চেয়ে আমার আপনাকে অস্মিতার প্রশ্নটা ধরে আপনারা কেন ইয়ে করছেন? কি প্রশ্নে, কি যুক্তিতে আপনারা এই বহিরাগত তত্ত্বটাকে সামনে নিয়ে আচমকা একটা বলতে শুরু করলেন বুঝি বাংলা তার নিজের ঘরের মেয়েকে চায়, বাকিরা কারা? কেন আপনি একভাবে আলাদা করে বিভাজন তো আপনারা আনছেন? বড় বিভাজনের গল্পটা বলতে একটু প্রথম থেকে শুরু করা যাক। এরকম ধরা যাক, বাংলায় যেদিন ইংরেজ এলো সেদিন থেকেই কিন্তু বাংলা সারা ভারতবর্ষকে আলাদা হতে শুরু করলো। অর্থাৎ ইংরেজ দুভাবে, ইংরেজ এক এসেছিল দেশটাকে শাসন করতে, আর 2 নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে তার কালচারটাকে, তার যে দীর্ঘদিনের ইউরোপিয়ান রেনেসাঁসের যে তার যে এফেক্ট, সেই এফেক্টটাকে বাংলায় সে চালু করতে, এবং জানে আমরা বাংলায় শুধুমাত্র অবশ্য ইতিহাসে একটু অন্যরকমভাবে পড়ি যে অমুক ইংরেজ, এটাই পড়ি,
কিন্তু ইংরেজ যে একটা এশিয়াটিক সোসাইটি তৈরি করেছে এবং তার মধ্যে দিয়ে সমস্ত ভারতের ভারতীয় পুঁথিগুলোকে অ্যারাবিক পার্সিয়ান থেকে সংস্কৃত এই সমস্ত পুঁথিগুলোকে বইয়ে রূপান্তরিত করে দিয়ে যে বিপুল কর্মযজ্ঞটা করে গেছে সেটা নিয়ে আমরা খুব একটা ওয়াকিবহাল তুলনামূলকভাবে। যারা পণ্ডিত মানুষ তারা ওয়াকিবহাল এবং তারা এটা নিয়ে ভাববেন, নিশ্চয়ই ভাববেন। এবার ছটা নোবেল লরিয়েট শুধু এই কলকাতায় থেকে পেয়ে গেলেন, রোনাল্ড রস থেকে শুরু শেষ অবধি, এখন অভিজিৎ বিনায়ক। ঘটনা হচ্ছে এই 6টা নোবেল লরিয়েট অন্য ভারতবর্ষের কোথাও অন্য প্রদেশে কোথাও পাওয়া যায় যায় আসে হচ্ছে এইটাই যে এই জায়গাকে কেন্দ্র করে সমস্ত পড়াশোনা, সমস্ত বিজ্ঞান, সাহিত্য যদি কনসেন্ট্রেট করে তাহলে সেই দেশের যে অঞ্চলের মানুষের একটু অস্মিতা যদি থাকে তাহলে তাকে গালি দেওয়া যায় সম্ভবত। তাকে যদি আমরা সবসময় বলি যে না ওটা কি, ওটা ফ্যাক্টর নয়, ঠিক যেরকম মহারাষ্ট্রকে গালি দেওয়া যায় না যে তাদের ওখানে একটার পর একটা ব্যাটসম্যান বোলার বেরিয়েছে। একদম ভারতবর্ষের ক্রিকেটটা জুড়ে মহারাষ্ট্রের যে ভূমিকা সেটাকে আপনি গালি দিতে পারবেন না। তাদের হতে পারে যে আমাদের এখান থেকে এতগুলো প্লেয়ার বেরিয়েছে, তার বিনিময়ে তারা কি মহারাষ্ট্র মানে ক্রিকেট প্রসঙ্গে না না এটা তো অসুবিধা বলবে বাকিদের খুব খারাপ। এটা তো ফ্যাক্ট যে ওদের অস্মিতাটা আছে। বলে সুনীল গাভাস্কার আরেকটা হয়নি, আরেকটা সচিন তেন্ডুলকার খুঁজে বের করুন, ওরা বলতে, এবং আমাদের সেটা মেনে নিতে হবে। আমার প্রশ্ন, আপনি কি তাহলে একটা দ্বীপ বানিয়ে নিচ্ছেন? বাসিন্দা এখান থেকে নোবেল লরিয়েট পেয়েছেন, আমরা বেশ সাংস্কৃতিক। আগে বলি ভারতবর্ষের এন্টায়ার কালচারাল যে চেহারাটা, সেই কালচারাল চেহারাটাকে ইদানিং কালে একটা ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে ওই ন্যাশনালিজমের সঙ্গে কালচারকে জুড়ে। সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইউরোপের থেকে আসা, সেটা ভারতবর্ষে কোনোদিন আসবে না। যে জন্যে ভারতবর্ষের প্রতিটা প্রান্তের কালচার সেটা তার নিজস্বভাবে দাঁড়িয়েছে। যেমন অন্নদাশঙ্কর রায়ের পথে প্রবাসে পড়লে বোঝা যায় যে কিভাবে একটার পর একটা জায়গায় পৌঁছাচ্ছেন, কালচারটা একের পর এক পাল্টাচ্ছে, কিন্তু ভারতবর্ষটাকে মূলত আশ্রয় করতে পারছেন তিনি। এবং সেই পাড়ার যে ব্যাপারটা, এটার জন্য যে মেধাটা দরকার, এ মেধা আমার নেই, আমি হয়তো আসবো। স্বপনদা, দেখো, প্রথম কথা আমার মনে হয় যে আজকে বাঙালি অস্মিতা বা সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদ, তার সঙ্গে এই সামনের যে ইলেকশন আসছে সেটাকে যুক্ত করাটা প্রথম কথা একটা আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগে না, কেন বিষয়টা আরও বৃহত্তর। এখন একদিক থেকে আমি নির্বেদার সঙ্গে একমত যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের লোকেদের ইংরেজ রুল বা তার আগে মুঘল শাসনের অভিজ্ঞতাটা বিভিন্ন রকমের ছিল। দক্ষিণ ভারতে যদি দেখা যায় সেখানে তাদের অ্যাপ্রোচ টু আমরা যেটাকে বলি মুসলিম ইস্যুস একদমই আলাদা। আমাদের সঙ্গে ইউরোপিয়ান কন্ট্যাক্টস আরও বেশি হয়েছিল, তাই সেটা আমাদের সে কারণে একটা সময় ছিল যখন বাঙালিদের ইংরেজি জানাটা একটা কম্পিটিটিভ এজ বলা হতো, সেটা এককালে, এখন আর সেটা বলা যায় না দুর্ভাগ্যক্রমে। কিন্তু এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে সবাইকার অভিজ্ঞতাটা একটু আলাদা আলাদা আছে। মহারাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা আলাদা, দক্ষিণ ভারতের রাজপুতানার অভিজ্ঞতা আলাদা, কিন্তু এর মধ্যে কি তার মানে যে বলতে পারবো যে এটার মধ্যে কি আমরা সবটাই আলাদা দেশ? নির্বেদা বললেন ইউরোপিয়ান এক্সপিরিয়েন্স, আমি এটা মানতে পারি না। কেন? ইউরোপিয়ান এক্সপিরিয়েন্স যেখানে নেশন স্টেট তৈরি হয়েছে, তাদের এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে যে তারা ইদার ধর্মের ভিত্তিতে বা এথনিসিটির ভিত্তিতে বা ভাষার ভিত্তিতে তাদের নেশন স্টেট তৈরি হয়েছে। আমাদের যে অভিজ্ঞতাটা, আমরা ভারতবর্ষে আমাদের যে রাষ্ট্রবাদটা, সেটা কিন্তু অন্য ভিত্তিতে। আমি মনে করি এর মধ্যে সংস্কৃতি হচ্ছে একটা বড় ফ্যাক্টর। এটা নট দ্য অনলি ফ্যাক্টর,
বাট ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। তারপরে রাজনীতি, ধরুন আপনার সংবিধানটা একটা ফ্যাক্টর, যেটা পলিটিক্যাল একটা যেটা ইউনিটি তৈরি হয়েছে। এগুলো অনেক ধরনের, যে এখন সত্যিই মহারাষ্ট্রতে বলতে পারে যে আমাদের সবথেকে ভালো ব্যাটসম্যান, আমাদের সবথেকে ভালো, বা কর্ণাটকে বলতে পারে আমাদের সবথেকে ভালো স্পিন বোলার হয়েছে, বা অনেক রকম। আগে একটা থিওরি ছিল যে মার্শাল রেসেস ইংরেজরা করতো, যে সৈন্যতে আমরা এই এই প্রদেশ থেকে নেব, এই ধরনের অনেক রকম আছে। আর আমরা একটু নিজেদের মাঝে মাঝে ভালোও লাগে কেউ যদি নোবেল প্রাইজ পায়, তাই এটাই জন্য আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে দেখো। এটাও ঠিক যে এখন মানে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে নোবেল প্রাইজ পাবার অবস্থাটা হয়তো নেই, দুর্ভাগ্যক্রমে। হলে আমি খুশিই হব। কিন্তু রাজনীতিতে এখন কেউ যদি একটা গণ্ডিটা, লক্ষণ রেখাটাকে ছোট করতে আরম্ভ করি একদম করে, যে এরা হচ্ছে স্টেক হোল্ডার আর এরা স্টেক হোল্ডার না, ভারতবর্ষের সঙ্গে বাংলার মধ্যে যে একটা গালফ তৈরি করে দেয়া হচ্ছে, সেটা আমার কাছে, সেটা আরম্ভ করতে পারো একটা রাজনৈতিক কারণে, কিন্তু ওটা যখন যদি ইমোশনাল বা মানসিক দিকে চলে যেতে পারে তখন গন্ডগোল। প্রথম কথা, আজকে বাংলার সঙ্গে সারা ভারতবর্ষের একটা প্রধান যুক্তি, মানে একটা ইন্টিগ্রেশনটা প্রচণ্ড হয়ে গেছে। এই কোভিডের সময় আমরা বুঝলাম যে কী ধরবে, যে পরিযায়ী শ্রমিক কথাটা আমাদের ভোক্যাবুলারির মধ্যে ঢুকে পড়লো। আর এটাও বুঝলাম যে প্রায় 80 লক্ষ বাঙালিরা এখন এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্যাঙ্গালোরে গেলে বোঝা যাবে 12 লক্ষ বাঙালি, আর ওখানকার লোকেরা বলে যে বাংলা ইজ দেয়ার সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট। তো এখন এই ধরনের যখন একটা ইন্টিগ্রেশন সারা ভারতবর্ষে হয়ে গেছে, আর এটা খুব এফার্টলেসলি, আর এই ইন্টিগ্রেশনটা শুধু আজকের কথা না, আমাদের কাছে, আমরা যখন যদি বলি পবিত্র স্থান, আমরা কি বলি, আমাদের কাছে দুটো হয়, জগন্নাথ পুরী বা কাশী বিশ্বনাথ, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। তা কেউ কেউ বলে কামাখ্যাও। আর আমরা যদি এখন প্রত্যেক মানে অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখতে গেলি, যে আমরা যদি চা বলি, চা ইন্ডাস্ট্রি দুয়ার্স আর দার্জিলিংয়ে তো না সীমিত না, আসামের সঙ্গে যুক্ত। তোমার স্টিল বলতে বলে দুর্গাপুর আইসোলেটেডভাবে দেখা যায় না, তার সঙ্গে তোমার দেখতে হবে জামশেদপুর, তোমার দেখতে হবে রাউরকেল্লা। ঠিক এখন মানে পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটা, তুমি যদি জিনিসটাকে ছোট করতে আরম্ভ করো, যে বহিরাগত, এটা আমাদের সঙ্গে, যে এখন তুমি রাজনীতিক ক্ষেত্রে একটা শর্ট টার্ম একটা অ্যাডভান্টেজ হতে পারে বা না হতে পারে, আমি জানি না, সেটা আমি, কিন্তু সুদূর দূরদর্শীর দিক থেকে এটাকে ঠিক করে না কেন? আমাদের বাঙালিদের, যেমন গুজরাতিরা ট্রেডার্স, দে হ্যাভ বিন ট্রেডিশনালি ট্রেডার্স, ওই সিফেয়ারিং, সারা আফ্রিকা গেছে, এদিক ওদিক গেছে। আমরাও বাঙালিরা অ্যাটলিস্ট 200 বছর ধরে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গেছি। এতে অনেক লোকের মানে এটা একটা রিজেন্টমেন্টও হয়েছে, একটা ব্যাকল্যাশও হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে, কিন্তু এটা ফ্যাক্ট। তাই আমাদের ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের এইটুকু ভাবে সীমিত করে রাখা ঠিক। আমি এখানে মনে হয় ঠিক। দেবাংশু, আপনার কাছে এই প্রসঙ্গেই যাব। দেবাংশু, ইন্ডিয়াননেস বলতে আমরা যদি বুঝি, অরুণাচল প্রদেশ এবং কেরালা, তার মধ্যে বহু অভ্যাসে ন্যূনতম মিলও নেই। জম্মু কাশ্মীরের মানুষের ভাষা, তার আচরণ, তার আচার, তার ধারণা, তার সঙ্গে কন্যাকুমারীর মানুষের বহুতর জায়গায় অনেক ডিফারেন্স। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা এই গোটা এত বিরাট ভূমি, এত তার বৈচিত্র্যের মধ্যেও কোথাও একটা ইন্ডিয়াননেস বলে একটা ব্যাপার রয়েছে, ভারতীয়ত্ব, সেটা আমাদেরকে এক করে রেখেছে। এবং আপনারা রাইটলি বলেন যে বিভাজনটা ঠিক নয়, কোনোভাবেই বিভাজন ঠিক নয়। বলতে বলতে যখন এই বাঙালি অস্মিতার প্রশ্নে ঈষৎ গৌরব তাতে আখ্যানগুলোকে জুড়ে, তার সে বহিরাগত বলে কিছু লোককে ধরে নিয়ে সামনে নিয়ে এসে এই ছোট্ট করে একটা বিভাজন রেখা তৈরির একটা জায়গা তৈরি আছে, যেটা স্বপনদা একটাকে বলছিলেন। আমরা কি ছোট্ট দ্বীপ ভূমিতে বাস করব? আপনারা কেন এই পথে যাচ্ছেন? রাজনৈতিক অঙ্ক, নাকি আপনারা সত্যি মনে করেন অন্যতর কিছু? প্রণাম জানাই এবং দর্শকদের। আমি আলোচনাটা অনেকক্ষণ শুনছিলাম। দেখুন, এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে ভারতীয়ত্বের যে একটা গোটা ভারতবর্ষে 130 কোটি মানুষ এবং ভারতবর্ষের কালচার, যেটা আমরা বলি ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, এটা তো ভারতবর্ষের পরিচয়, যেটাকে ভাঙার চেষ্টা বিজেপি অনেকদিন ধরে করছে।
কিন্তু আমাদের প্রশ্নটা, আমরা যে বহিরাগত কথাটা বলছি এর মধ্যে কিন্তু কোথাও ভারতবর্ষের যে একটা একটা বিগার অ্যাসপেক্ট সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জায়গা নয়। আমরা কি বলতে চাইছি? আমরা বলতে চাইছি বাংলার ক্ষমতার চাবিকাঠিটা কি তাদের হাতে থাকবে যারা বাংলার সম্পর্কে কিছু জানে না? আমি আপনাকে কয়েকটা উদাহরণ দিলে আপনি বুঝে যাবেন কেন এই কথাটা আসে। আমার স্বপনদার একটা বক্তব্য খুব ভালো লাগলো, ওনার থেকে অনেক কিছু শিখি, ওনার বক্তব্য শুনি রাজ্যসভায়, খুব বিদ্বান ব্যক্তি। এই স্বপনদা বললেন যেটা, যে বাংলার থেকে তো কেউ কেউ নোবেল পেলে মাঝে মধ্যে ভালোই লাগে। এখন স্বপনদার তো ভালো লাগে, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি বা তিনি যে দলের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড সেই দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহার কি ভালো লাগে? তাহলে কেউ একজন বাংলার থেকে নোবেল পেলে রাহুল সিনহা যখন বলেন ও তো বিদেশি বউ আছে সেই কারণে নোবেল পাচ্ছে, তখন বুঝতে হবে টার্গেটটা কোথাও বাঙালি বা বাঙালির নোবেল পাওয়া। কারণ কৈলাস সত্যার্থী যখন অন্য কোনো রাজ্য থেকে নোবেল পান তখন কিন্তু রাহুল সিনহাদের এই বক্তব্যটা শোনা যায় না। আমাদের প্রশ্নটা কোথায় অঞ্জনদা? আমরা যেটা বলছি, কৈলাস বিজয়বর্গীয় যিনি তথাকথিত ছোটবেলায় ঠাকুমা আমাকে ঘুম পাড়ানোর সময় বলতো ছেলে ঘুমালো পাড়া ঝুলারও বর্গী এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে। তো আজকে কৈলাস বিজয়বর্গীয় আসছেন, তো সেই কৈলাস বিজয়বর্গীয় নাকি মধ্যপ্রদেশে তার বাড়ির কাজ হচ্ছিল, সেখানে তিনি দেখেছেন একদল বাঙালি চিড়ে খাচ্ছে। তিনি বললেন আমি চিড়ে খাওয়া দেখি বুঝে গেছি তারা বাংলাদেশি। এবার আপনি আমায় বলুন তো, এখানে আমরা যারা আছি, এখানে আমরা প্রত্যেকে ধর্মমতে হিন্দু আছি এবং বাঙালি ভাষায় যারা উপস্থিত আছি, সরস্বতী পুজোয় যে দধিকর্মা হয় সেটা কি চিড়ে ছাড়া সম্ভব? সম্ভব না। তাহলে আমরা যারা চিড়ে খাই সবাই বাংলাদেশি অ্যাজ পার কৈলাস বিজয়বর্গীয়। দিলীপ বাবু যখন বলে বাঙ্গাল দেশদ্রোহী কা গড় বন চুকা है, তখন টার্গেটটা তো বাংলার সংস্কৃতির দিকে হয়। যখন দিলীপ বাবু বলেন রামের বংশ পরিচয় আছে, দুর্গার তো কোনো বংশ পরিচয় নেই, তখন কিন্তু টার্গেটটা বাংলার কৃষ্টি, বাংলার কালচার। কারণ অন্যান্য রাজ্যগুলো পুরুষতান্ত্রিক দেবদেবীর দেবতার পুজো সাধারণভাবে করলেও বাংলা কিন্তু আগাগোড়াই মাতৃ শক্তির আরাধনা করে। সেটা আপনি দুর্গা বলুন, জগদ্ধাত্রী পুজো বলুন, লক্ষ্মী পুজো বলুন বা কালী পুজো বলুন, সেক্ষেত্রে বারবার নারী শক্তিকে আক্রমণ, যেটা বাংলার কালচার নয়। এবং আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, উনি আজকেই একটা ফেসবুকে পোস্ট করে বলছেন, ওপরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে লেখা বাংলা নিজের মেয়েকে চাই, নিচে অমিত শাহ নাকি বলছেন যে মেয়েরা নাকি পরের সম্পত্তি, পরের ধন, তাই মেয়েকে আমরা বিদায় দেবো। আচ্ছা সত্যি অঞ্জনদা, আমরা কি বাংলার মাটিতে আমাদের মা বোনেদের পরের ধন বলে মনে করি, পরের সম্পদ বলে মনে করি? আপনি এখনো বাবুলদার যান ফেসবুক পেজে গিয়ে দেখতে পাবেন। এই যে কালচারটা বাংলা, আমাদের নারীদের সম্মান করা, মহিলাদের সম্মান করা, এই যে বাংলার বিভিন্ন রকম কালচার, এটাকে পুরো ধ্বংস করে দিচ্ছে এই বিজেপি। দেখুন একটা লাস্ট কথা আমি বলি, কোথায় সমস্যা হয়? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার দল, তার টিকি উত্তরপ্রদেশ, বিহার, কেরালা কোথাও বাধা নেই। যদি বাধা থাকতো এটাই বহিরাগত হয়ে যেত। একটা উদাহরণ দিই আপনাদের, আজকে আমরা এর আগে এতদিন একটা বাঙালি প্রধানমন্ত্রী হয়তো পেয়ে গেছিলাম, তিনি ছিলেন জ্যোতি বসু। কিন্তু কেন জ্যোতি বসু প্রধানমন্ত্রী হতে পারলেন অঞ্জন? এখানে আপনারা দিগ্গজ ব্যক্তিরা জানবেন, কেরালা লবির চাপে। মমতা ব্যানার্জির কিন্তু কোনো কেরালা লবি নেই, কোনো ইউপি লবি নেই। তিনি জন্মেছেন বাংলার জন্য, মরবেনও বাংলার জন্য। এখানেই ব্যাপারটা হচ্ছে, কে বাংলার জন্য কাজ করবেন, কে বাংলার সংস্কৃতিকে নিয়ে কাজ করবেন, এবং কার প্রায়োরিটি লিস্টে বাংলা 1 নম্বর পজিশনে আছে, এবং কে। আজকে ধরুন প্রধানমন্ত্রীদের মিটিং হচ্ছে, একটা লাস্ট কথা, ধরুন প্রধানমন্ত্রীদের মিটিং হচ্ছে, ধরুন বাংলায় বিজেপির কোনো মুখ্যমন্ত্রী, ধরে নিলাম সেটা দিলীপ ঘোষ। এবার সেখানে প্রধানমন্ত্রী বলছেন हम यूपी को ये पैकेज देना चाहते हैं जो बंगाल को देना था। আপনি বলুন তো অঞ্জনদা, সত্যি সত্যি বা স্বপনদা বুকে হাত থেকে দিলীপ বাবু ওখানে প্রতিবাদ করে বলতে পারবে নেই মোদি জি, बंगाल को ही चाहिए, बंगाल को ये बंगाल का हक है? মমতা ব্যানার্জি কিন্তু সেটা পারবেন। কেন দিলীপ ঘোষ পারবেন না? কারণ তিনি জানেন তার টিকিটা সেই 2 গুজরাটি ভাইয়ের পায়ে বাঁধা, যারা এই সিদ্ধান্তটা নিচ্ছেন এবং উত্তরপ্রদেশকেও দিচ্ছেন তারই দলের শাসক। তিনি বাংলায় শাসন করছে একই দল এবং তাদের মাথাও হচ্ছেন 2 জন। আশা করি আমি হ্যাঁ, আমি চিরকাল, দেখো ভাই দেবাংশু, তুমি খুব ভালো ডিবেট করো, তোমাকে অনেক জায়গায় শুনেছি, তুমি তোমার দলের জন্য ভালো কাজ করে, মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ওই যে যে পোস্টটা আসানসোল বিজেপি থেকে বোধহয় লেখাও আছে, আসানসোল বিজেপি থেকে যে পোস্টটা করেছে, এটা হচ্ছে মানুষ যেটা চারদিকে যে মানে দিদিকে নিয়ে যে একটা একটা মজার আবেশ তৈরি হয়েছে না, যে উনি সরকারও চালাতে পারেন না বা স্কুটিও চালাতে পারেন না, তো যেটা হচ্ছে এগুলো তোমাদেরকে একটু ভাবতে হবে। মানুষকে ফুল টস দিচ্ছ তাই মানুষ মারছে। এবারে কথা হচ্ছে যে বহিরাগত বহিরাগত এই যে তথ্যটা তুলে ধরছে, এর মধ্যে কোনো মানে এর মধ্যে কোনো সারবত্তা নেই। আর এই যে বললে না যে আমাদের কোনো দিদির কোনো কেরালা লবি নেই, তোমাকে মনে করিয়ে দিই সারা ভারতবর্ষের যত হেরে যাওয়া লিডার আছে, যারা তথাকথিতভাবে সব লুজার্স, যারা সবাই হেরেছেন মানুষের রিজেক্ট করা, তাদের সবাইকে উনি ইয়েতে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে দাঁড় করিয়ে হাত তুলে ভিক্টরি সাইন দেখিয়েছিলেন। কেন ভিক্টরি সাইন দেখিয়েছিলেন আমি জানি না, 19-এ তো আবার ম্যাসিভ ড্রাবিং হয়েছিল। আমি কিন্তু ফ্যাক্টস বলছি, পলিটিক্স। এবং তাদের সাহায্যে দিদি প্রধানমন্ত্রী হতে চাইছেন, এটা কিন্তু একটা সর্বজন বিদিত। দেখো গুজবের তো কি বলে একটা, হোয়াট when there is smoke there is some fire,
তো দিদির কথাটা প্রধানমন্ত্রী নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং তাতে এই সমস্ত যারা বিভিন্ন রাজ্যে দেশে হেরেছে তাদেরকে সবাইকে নিয়ে দিদি লবি করছিলেন, এটা তুমি অস্বীকার করতে পারবে না। 1 নম্বর। 2 হচ্ছে যে মেয়েরা, এই যে তুমি বাঙালির কথা বলছো না, মেয়েরা ভাই, এটা কিন্তু তোমার বাবারাও বলেছেন, তোমার জ্যাঠারাও বলেছেন, আমার বাবা বলেছেন, জ্যাঠার বলেছেন। তুমি এটাকে যদি কোনো রকম ভাবে নেগেটিভলি প্রচার করতে যাও তাহলে কিন্তু এটা আবার একটা বুমেরাং হয়ে যাবে। তার কারণ হচ্ছে লড়কি জো হ্যায় ওকে আমাকে শ্বশুর বাড়িতে বিয়ে দিতে হবে, তুলে দিতে হবে। এটা আমরা চিরকালই, এটাই বাঙালির ভাষা। এটাকে তুমি এই যে বিকৃত করছো না, এটাই কিন্তু অপসংস্কৃতি। এটার কথা আমি প্রথমে বলছি। কাজী বাবুল সুপ্রিয় কি পোস্ট করেছে, ওই পোস্টের মধ্যে একটা বাঙালি হিউমার আছে। এবং আমি তোমাকে একসঙ্গে 10টা কেন, ইনফ্যাক্ট তার চেয়ে বেশি, তারাপদ রায় থেকে আরম্ভ করে সবাইকে নাম করে করে তোমায় বলে দেবো সেখানে বাঙালি নিয়ে বাঙালিরা কিরকম মজা করেছে। তো ওইটা কিন্তু একটা বাঙালির ব্যাপার, 1 নম্বর। 2 হচ্ছে যে ভাই, দিদি বাংলার মেয়ে আমি মানছি, দিদি বাংলার মেয়ে আমি মানছি, কিন্তু বাংলার মেয়ে হিসেবে বাংলার প্রতি ওনার যে দরদ বা ভালোবাসা থাকা উচিত ছিল সেটা কি উনি করতে পেরেছেন? আমি দেখো ব্যক্তিগত আক্রমণ করছি না, কিন্তু এটাও কিন্তু প্রাচীন অরণ্য প্রবাদ, আমরা অরণ্যদেবে পড়তাম। তোমার আমার বয়সের একটু ফারাক আছে, কিন্তু আমরাও অরণ্যদেব পড়তাম ছোটবেলায়, ছবিতে অরণ্যদেব। তাতে প্রাচীন অরণ্য প্রবাদ লেখা থাকতো। সেই প্রাচীন অরণ্য প্রবাদ কিন্তু মানুষই লেখে। তারা বলছে যে দিদি কিন্তু সত্যিই হাওয়ায় চুরি পড়েন, ছোট গাড়িতে চড়েন। কিন্তু ভাইপোর কেসটা তোমরাও জানো। ভাইপোর কেস আমি তো 4 বছর আগে শ্রীরামপুরের নাম করে বলে দিয়েছিলাম। একটু এখানেও তোমাকে একটু হিউমার বলি। আমি আসানসোলে না বলেছিলাম যে কল্যাণজি আনন্দজি 93 এর অমিতাভ বচ্চনের শোতে আমাকে একটা গান গাওয়াতে এসেছিল, তো তুমি এটা দারুণ গাও, লা 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 লালা দিয়ে শুরু হচ্ছে গানটা। কি ও সাথী রে तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कर। আমি এসেই বলেছিলাম যে এই গানটা আমি গাইতে পারবো না, কারণ সবচেয়ে বড় কয়লা মাফিয়া হচ্ছে লালা। আর আমি যদি তাকে বলি যে তেরে বিনা क्या जीना, তাহলে প্রথমেই কেসটা উল্টে হয়ে যায়, সবাই গ্রেপ্তার হয়েছে। তো হিউমার পলিটিক্সে আছে, লেটস ব্রিং সাম হিউমার ইনটু ইট। এই যে মারামারি কাটাকাটি হচ্ছে, দিস ইজ নট বেঙ্গল, দিস ডিসকোর্স হ্যাজ টু চেঞ্জ, দিস ডিসকোর্স হ্যাজ টু চেঞ্জ। আর এটা কখনোই অনুব্রত মন্ডল যদি তোমাদের মুখপাত্র হয় যে বলে দিদির উন্নয়ন তো একটা বড় শব্দ, এটা তো মানো। দিদি বলেছিলেন যে আমি উন্নয়ন করব, পরিবর্তন করব। সেই উন্নয়নটা যদি অনুব্রত মন্ডল বলে যে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে উন্নয়ন মুখে কাপড় বেঁধে বেঁচে আছে, তাহলে তুমি নিজেই দেখো যে তোমাদের নিজেদের ডেফিনেশনটাকে তোমরা কিভাবে তৌহিন করছো। তো এইটা, এই ছোট ছোট কয়েকটা জিনিস যদি তোমরা বোঝো খুব ভালো কথা, কারণ অ্যাকচুয়ালি কিন্তু তোমাদের রাত শেষ হয়ে গেছে। এই এখন মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট মানে পুলিশও এখন দিদির কথা খুব একটা শুনবে না, কারণ তারাও কিন্তু মাটিতেই থাকে, তো বুঝে গেছে। এটা আমি দেখো রাজনৈতিক তরজা হচ্ছে, ব্যক্তিগত হয়েও না। আমি গান ভালো গাই, বাকিটা পারি না, এইসব বলো না। আমি তোমার আগেই বলেছি তুমি খুব ভালো ডিবেট করো, আঙুল তুলেছো বলো, কিন্তু এই আঙুলটা এখন তুমি সোজা তুলেছো। এতদিন কিন্তু তোমরা মানুষের চোখের দিকে আঙুল তুলে ভয় দেখিয়েছো, এই আঙুলটা এখন ওপরে তুলেছো বলার জন্য। এতদিন এরম ভাবে ভয় দেখিয়েছো প্রতিটা পাড়াতে, এবং তারই ফল কিন্তু তোমাদের বুঝতে হবে। অঞ্জনদা একটু বলবো। অঞ্জনদা, দেবাংশু, আমি আসবো, আমি একটু নির্বেদার কাছে গিয়ে তারপর আসি। আচ্ছা আচ্ছা দেবাংশু বল, দেবাংশু প্লিজ প্লিজ। প্রথম কথা হচ্ছে না না বাবুলদা সত্যিই ভালো গান শোনান, একজন তার গায়নের ভক্ত হিসেবে তো প্রশংসা করতেই পারি। আচ্ছা একটা কথা বললেন, আমি 4টে লাইনে 4টে উত্তর দিই। প্রথম কথা উনি বললেন আচ্ছা 65 বছরের একটা মহিলা কিছু তো শেখার চেষ্টা করছেন, অন্তত বিক্রি করার চেষ্টা তো করছেন না দেশটাকে। প্রথম কথা একটু বলেন। প্রথম কথা হচ্ছে আপনি যেটা বললেন যে বাঙালি হিউমার, যেখানে আপনার আসানসোল পেজ নয়, আপনার নিজস্ব ফেসবুক পেজ ব্লুটিক বাবুল সুপ্রিয় থেকে বলা হচ্ছে বলছে নিচে অমিত শাহ বলছেন বেটি পড়ায়া ধনপতি হ্যায় ইস বার বিদা করনা। এটা আপনি প্রথম কথা বললেন বাঙালির হিউমার, অথচ পোস্ট আপনি করেছেন হিন্দিতে। কি অদ্ভুত দেখুন। প্রথম কথা আমি বলি বাবুলদা একটু বলে নিন। আমি বলছি না না ওই জন্য বলছি না, আমি বলছি আপনার টার্গেট অডিয়েন্স যদি বাংলার মানুষ হয় তো যাই হোক, সে আপনি বলেন এখন আপনার আসানসোলের অডিয়েন্স টার্গেট করবেন, আমি সেটা বলছি না। এবার আপনি বললেন যে উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে, লাস্টে যেটা দিয়ে শেষ করলেন অনুব্রত চোখ ফোক বাঁধার গল্পটা, ওটা বাবুলদা আপনি জুড়ে দিয়েছেন। অনুব্রতটা বলেছিল উন্নয়ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। বাবুলদা তুমি যখন তোমার এমপির লালবাতি লাগানো মন্ত্রীর গাড়ি নিয়ে হাই হাই করতে করতে, আমার বাড়িতে লালবাতি নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা তোমরা সংবিধান ভাঙো। তুমি যখন রাস্তা দিয়ে যাবে তুমি যখন রাস্তা দিয়ে যাবে, ধরো গাড়িটা কোথাও চায়ের দোকানে দাঁড় করিয়ে দেখলে একটা মেয়ে স্কুলে যাওয়ার পথে সবুজ সাথীর সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে দোকান থেকে টিফিন কিনছে, ওই যে সবুজ সাথীর সাইকেলটা দাঁড়িয়ে আছে ওটাকে বলে উন্নয়ন দাঁড়িয়ে থাকা। ওই মেয়েটা কিন্তু এত দূরে হেঁটে যেতে হতো, স্কুলে যেতে পারতো না, আচ্ছা ওটাকে বলে উন্নয়ন দাঁড়িয়ে থাকা। এবার বাবুল আমি আসবো দেবাংশু।
আচ্ছা একটা লাইন বলে আমি হ্যাঁ আমাদেরও পড়ে না অনেক সময় গরুর এসে মুখস্থ করে যেতাম ঘোড়া দিয়ে লিখতে বলতো, ওটাকে তুমি ওই অনুব্রতটা যেভাবে এখানে বললে না ওটাই গরুর এসে লিখতে গিয়ে হঠাৎ ঘোড়া লেগে আমরা যেরকম চেঞ্জ করে দিই না, ঘোড়া হওয়া বেটার, ঘোড়া থেকে গরু হওয়ার চাইতে গরু থেকে ঘোড়া হওয়া বেটার। ঠিক আছে চলো নেক্সট। নির্বেদা, এই যে এটাকে অ্যাকচুয়ালি সংকীর্ণতা বলে দেখছেন এরা, যে এই বাঙালি অস্মিতা ইত্যাদি, এবং আসলে কালচার বলতে যদি সত্যি সত্যি প্রকৃত কিছু হয়ে থাকে যেটা বাঙালি তার অভ্যাস তার লালন পালন করে এসেছে, সেখান থেকে বরং আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে আপনারা সেখান থেকে সরে গিয়ে উন্নয়নকে রাস্তা দাঁড় করে দিচ্ছেন, যেটা এক্ষুনি বাবুল সুপ্রিয় বললেন। অর্থাৎ সবাই জানে ভায়োলেন্স, হিংসা, রক্ত, হুমকি, ভয় দেখানো ইত্যাদি পরিবেশ আপনারা রচনা করছেন, যেটা বরং সংস্কৃতি নয়। স্বপন দ্বারা তার দল একথাই এখন বারংবার প্রচার করছে। একটু অন্যভাবে বলি যে বাংলায় এই নেচারটা বোধ হয় বহুদিনের, মানে বাংলা একই সঙ্গে গান্ধীজির থেকে বেশি সুভাষচন্দ্রকে গ্রহণ করেছে এবং পথটা টেরোরিজমের পথটাকেই আশ্রয় করেছে স্বাধীনতার সংগ্রামে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা তার সাহিত্য তার শিল্প সবটাই এগিয়ে নিয়ে গেছে। সুতরাং এ দুটোকে আলাদা করা ভালো, এটা এক নম্বর। ফলে হিংসাকে নিন্দার দৃষ্টিতে দেখবো এমনটা নাও হতে পারে, এ তো বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত, কারণ বাঙালি আমার মনে হয় দুটো আলাদা। তার কারণ হচ্ছে এই যে কথা মানে সশস্ত্র সংগ্রাম এবং ভোটের দিনে হিংসা, অনেক লোকের মৃত্যু, দুটোকে যদি তুলনীয়ভাবে আপনি নিয়ে আসেন একটা প্ল্যাটফর্মে। আমি তুলনা করছি না, কিন্তু আমি নেচারটা বোঝাচ্ছি। আমি একেবারেই তুলনা করছি না যে কি জন্যে একটা লোক বোমা মারলো রাস্তায় আর কি জন্যে একটা লোক ক্ষুদিরাম হলো, এ দুটো এক নয়। কিন্তু নেচারটা মোটামুটি অ্যাপ্রোচটা বোঝা যায় যে বাঙালি খুব নিরীহভাবে আন্দোলনটা গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিল না। সুভাষচন্দ্রের পদগুলো ঠিকই, সেটা জানি, সবগুলোই যদি দেখা যায় একটু অন্যরকম মনে হয়, কিন্তু তার সঙ্গে এটার কোনো ব্যাপার নেই। যেটা ব্যাপার সেটা হলো যে আমি এতক্ষণ শুনছিলাম, আমার মনে হয় স্বপনবাবু খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন যে ব্যাপারটা শুনছিলাম আমরা, যে কিভাবে মূল আলোচনাটা হচ্ছিল। সেই মূল আলোচনাটা আমার মনে হয় আমার বা স্বপনবাবুর খুব বড় ভূমিকা নেই, এটা খুব ভালো। এই যে আলোচনাটা হচ্ছিল এটাই বোধহয় গ্রহণযোগ্য যে জায়গা, এটা মানুষ চায় আর কি। সুতরাং মানুষ চায়, কিন্তু আমরা চাই শিকারের খোঁজটা, যেটা আপনাদের মাধ্যমে আমরা শোনার চেষ্টা করবো আর কি। না আপনি নিশ্চয়ই, কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমার তো বেশ ভালো লাগছিল শুনে। আমার যেটা এখন মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনি যে গভীরতর প্রশ্নগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, সেগুলো নিয়ে বলতে গেলে প্রথম বলতে হবে যে ভারতবর্ষে এই যে অ্যাপ্রোচটা তৈরি হয়েছে, এই যে কালচারাল অ্যাপ্রোচটা বাংলার তৈরি হয়েছে, এই বাংলার কালচারাল অ্যাপ্রোচটা কিন্তু সারা ভারতবর্ষে কোথাও হয়নি, সেভ অ্যান্ড এক্সেপ্ট একজন দুজন মানুষ ছাড়া, যার মধ্যে নিশ্চিতভাবে গান্ধী পড়বেন, যার মধ্যে নিশ্চিতভাবে জওহরলাল পড়বেন। কিন্তু এরকম দু চারজনের বাইরে খুব বেশি কিন্তু এই অ্যাপ্রোচটা তৈরি হয়নি, যে অ্যাপ্রোচে বাঙালি তার কালচারটাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। অর্থাৎ বাঙালি যখন সারা ভারতবর্ষের সমস্ত তথ্যগুলোকে এক করে একটার পর একটা যখন বইপত্র লেখা শুরু করে দিয়েছে, তখন আমরা পূর্ব বাংলাতেও কিন্তু এই অ্যাপ্রোচটা পাইনি, যেটা পশ্চিম বাংলায় পেয়েছি। আমি নিজে পূর্ব বাংলার লোক, কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা সেটা পাইনি, পশ্চিম বাংলায় সেটা এসে গেছে। এবং পশ্চিম বাংলায় এই যে অ্যাপ্রোচটা, এই আস্তে 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 এটা কত দূরে যে গেছে, এটা নিয়ে আমাদের কোনো অ্যাসেসমেন্ট তৈরি হয়নি। কারণ স্বাধীনতার পরে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে কালচারাল অ্যাপ্রোচটা যে জায়গায় আমাদের বিরোধিতা করছে, সেখানে আমাদের বিরোধ করাটাই উচিত, সেখানে আমরা চেষ্টা করিনি সেটাকে স্বাগত করার। এটা একটা সমস্যা। এবার যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা বলছি বহিরাগত এবং অন্তর্গত, এই তো
আমার কাছে মনে হয় যার রেশন কার্ড নেই এবং যিনি রেশন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন এবং যিনি রেশন কার্ড আছে, এরা সবাই অন্তর্গত। আর বহিরাগত যারা মনে করছেন তারা কিন্তু বলা হচ্ছে, আমার যতদূর ধারণা, যে বলা হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী আসতেন, বক্তৃতা দিতেন, ইন্দিরা গান্ধীকে কখনো বহিরাগত বলা হয়নি। জওহরলাল নেহরু আসতেন, বক্তৃতা দিতেন, কখনো বলা হয়নি। কারণ প্রতিনিয়ত ইলেকশনের জন্যে এই যে প্রতিদিন আসাটা, এটা আসাটা একেবারেই অন্তর্গত নেতার মতো শুরু হয়েছে। আমি নাম করতে চাই না, আমার এখানেই তো প্রশ্ন, এখানেই প্রশ্ন, আমার নাম করাটা উচিত নয়। স্বপন আমার এখানেই প্রশ্ন। হ্যাঁ, নাম বলা আপনাকে বলি এই জন্য, কেন উচিত নয়, কেন উচিত নয়, কেন উচিত না দাদা, উচিত কেন নয় উচিত এই না কারণে বলছি, এই কারণে উচিত নয় যে তার কারণ আমার কাছে মনে হয় যে রাজনীতির এই পর্বটা শেষ হয়ে গেলে ভদ্রতা এবং সভ্যতাটা শেষ হবে না, তারপরেও আমাদের রাখতে হবে সেটা। ফলে যারা এই জাস্ট রাজনীতির কথার জন্যে বলছেন তাদের উদ্দেশ্যে তাহলে বলি, এই ধরুন আমাদের সভাপতি নাড্ডা সাহেব, এই ধরুন আমাদের আমি একদিন বলেছিলাম যে নাড্ডা কথাটার ইংরেজি মানে কিন্তু নাথিং, সুতরাং উনি আর কি বলবেন, এরকম মজা করলাম, সেটা নিয়ে সাংঘাতিকভাবে গর্জন টর্জন। আমি আপনাকে বলি, শুধু নাড্ডা নন, নাড্ডা আসছেন, অমিত শাহ আসছেন, মোদিও নিশ্চয়ই আসবেন। সুতরাং তোবার করে এসে প্রতিনিয়ত 8 বার ইলেকশনটাকে 8টা ফেজে রেখে তার মধ্যে বারবার করে যদি আসেন, তাহলে লোকটা ঘরের লোক বলে মনে হয়, কিন্তু তিনি ঘরের লোক নন। বলুন স্বপনদা। আচ্ছা, প্রথম কথা, আমি নির্বেদদা যে কথাটা বললো যে বাঙালিদের মধ্যে কিছু বিশেষত্ব আছে, সার্টেন ইউনিকনেস আছে, নিশ্চয়ই আমি সেটা মানতে রাজি আছি। কিন্তু এখন যে প্রশ্নটা এখানে দাঁড়াচ্ছে যে বাঙালি অস্মিতার আমরা কি একজন চৌকিদার অ্যাপয়েন্ট করেছি যে তিনি যাচাই করবেন কে বাঙালি অস্মিতার পুরো প্রকাশ করতে পারেন, কে পারে না? আচ্ছা, যদি ধরা যাক যে উল্টো পাল্টা কথা বলার, যদি ওটাই যদি মাপকাঠি হয়, কৈলাসজি হয় একটা ভুলভাল কিছু বলেছিলেন, বা অন্য কেউই কেন ঠিকমতো প্রোনাউন্সিয়েশনটা বাংলা ঠিকমতো প্রোনাউন্স করতে পারেননি। আচ্ছা, একজন তো সেদিন দেখলাম যে সরস্বতী বন্দনা শ্রাদ্ধ করে দিলেন, তারপরে আরেকদিন দেখলাম যে একটা ইনভেস্টর কনফারেন্সে গিয়ে বললেন যে পশ্চিমবঙ্গের পার্শ্ববর্তী দেশ হচ্ছে পাকিস্তান, একটা ভূগোলকেও একটা মানে শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। না, এখন ব্যাপারটা হলো যে আমি কি কারুর রাজনৈতিক যোগ্যতা এই ভিত্তিতেই যাচাই করব? আমি কি ওটাই কি ইয়ার্ডস্টিক করে নেব যে তাঁর বাকি একটা পরীক্ষা, যে ওনার রাজনীতির দক্ষতা বা ইনকম্পিটেন্স, সেটা কি ওই ভিত্তিতে করব? আমি করছি না। আমি এটা নিয়ে একটু হাসলাম, একটু মুচকি হাসলাম, হয়ে গেল। হয়তো স্ট্রিট কর্নারে মিটিং করতে গেলে ওটা হয়তো বলেও দিতে পারি, এর বেশি এটা কি জানি না। এখন এই যে দেবাংশু যে কথাটা বললে যে আমি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল, তার জন্যে আমি খুব খুশি হলাম। যখন অমর্ত্য সেন নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল আমিও খুশি হয়েছিলাম, কিন্তু একটা আর্টিকেলও লিখেছিলাম যে উনি ওনার যা অর্থনৈতিক, উনি যেটাতে বিশ্বাস করেন, আমি ওটার সঙ্গে একদম 1%ও একমত নয়। তাতে কি ওটাকে অসম্মান করা হলো, বা আমি কি বাঙালি হলাম না? একদম এই ধরনের একটা সংকীর্ণ মনোভাব দিয়ে আপনি এখন ঢুকছে যে কে বাংলার অস্মিতা প্রকাশ করতে পারে, কে করতে পারে না। এখন আচ্ছা, যদি উনি বললেন যে দিলীপদা কি মোদিজির সঙ্গে কোনোভাবে অসম্মত হতে পারে, আরে আমরা সব সময় হই। অমিতজি কিছু বললে আমি কি বলি না যে আপনি আপ जो बोल रहे हैं ये ठीक गलत है, मैं तो नहीं मान सकता हूँ। অনেকবার বলেছি আর বলেও যাব। এটা এতে কি আছে? এটা একজনের নিজেদের ওপরে, মানে এখন এটা কোনো প্রাদেশিক কিছু ব্যাপার না, এটা আপনার ব্যক্তিগত একটা ব্যাপার। আর যদি হিন্দি বলা নিয়ে, আমি যদি এখন হিন্দি বলতে আরম্ভ করি, হিন্দি ভাষাটাকেই তুলে দিতে হবে। এত বছর দিল্লিতে থেকেও আমি পারি না।
এতে কি আমার মানে আর উল্টোপাল্টা প্রোনাউন্সিয়েশন হয় আমারও? আচ্ছা, আমাকে এখন যদি কেউ বলে যে ফ্রেঞ্চ প্রোনাউন্সিয়েশন করো, সেটারও বেশ গন্ডগোল হবে। তো দেখুন, এইসব দিয়ে কে কার গার্ডিয়ান অফ কোথাকার এই অস্মিতা, সেটা নিয়ে করা যায় না। আর আমার সব থেকে খারাপ লাগে কি জানো, এটা একটা ঠাট্টা করে আড্ডা সেশন করা যায়। নির্বেদা আর আমি বেশ ভালোভাবে নিজেদের মধ্যে একটু করে হয়তো অনেক জায়গায় মানে একমত হব, অনেক জায়গায় মানে আমাদের মানে বিভিন্ন মতও আমাদের থাকতে পারে। কিন্তু এখন এটাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে জনমতের কাছে তোমরা বলো যে এই লোকটাকে এখানে ভাষণ দিতে হবে কিনা। আমাদের গৃহমন্ত্রী উনি হচ্ছেন বহিরাগত, প্রধানমন্ত্রী তিনি হচ্ছেন হোদল কুতকুত, কি ধরনের ভাষা? এটা শালীনতা না। দেখুন, এটা ঠিক না। এটা যদি বাঙালি অস্মিতা হয় তাহলে হয়তো আমরা কেউ একবার ওটাকে রিডিফাইন করতে হবে। দেখুন, বাংলাতেও অনেক রকমের মনোভাব, অনেক রকমের পথ আছে। এই পথটা আমরা না নিলেও পারি। একটা দেশে বিভিন্ন ট্রেডিশন থাকে, যে ভালো ট্রেডিশন গুলো রাখো, সেটাকে পুজো করো, সম্মান করো। কিন্তু কেউ যদি চৌকিদার হতে চায়, আমি মনে হয়। দেবাংশু, আপনি হাত তুলেছেন, খুব সংক্ষেপে যাব, সময় কমে আসছে। চৌকিদার, আপনি চৌকিদার নন, আপনারা চৌকিদার নন। প্রথমে আমি এই কথাটার উত্তর দিই যে ভালো লাগছে এতদিন যে দল এতদিন সবাইকে হিন্দুত্বের সার্টিফিকেট বিলি করতো, আজ তারা অন্য কাউকে বলছে সার্টিফিকেট দেওয়াটা উচিত নয়। কিন্তু আমি বলি, স্বপন দেখার একটা খুব ভালো কথা বললেন, এই হোদল কুতকুত প্রধানমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কিন্তু কারো নাম করেনি। উনি কেন মনে করছেন প্রধানমন্ত্রীকে দিদি হোদল কুতকুত বলেছিলেন আমার জানা নেই, সেটা উনি বলতে পারবেন। আমার এখানে কথাটা হচ্ছে যে স্বপন দেখা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বললেন যে উচ্চারণ। আমি বলছি এটা উচ্চারণটা ফ্যাক্টর নয়, এবং নরেন্দ্র মোদী ভুল বাংলায় উচ্চারণ করেন এটা দিয়ে ম্যাটার সত্যিই করে না তিনি বহিরাগত কি বহিরাগত নন। সমস্যাটা কি জানেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2011 সাল থেকে বাংলাতে যখন কথা বলেন, যেখানে হিন্দি প্রবণ মানুষ বেশি আছেন সেখানে হিন্দিতে বলেন, যেখানে বাঙালি বেশি আছেন বাংলায় বলেন, তিনি এটা প্রথম থেকে বলে আসছেন। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীকে আমরা দেখছি নতুন নতুন বাংলা কবিতা, বাংলা ছড়া বলছেন বাংলার নির্বাচনকে সামনে রেখে। আমাদের স্বপনদা থেকে শুরু করে প্রত্যেকের জানবেন, প্রত্যেকের বাড়িতে কিছু কিছু আত্মীয় হয়। একাংশের আত্মীয় এরকম ভয় দেখবেন, বিপদে আসে না, আপদে আসে না, ঝড়ে আসে না, ঝঞ্ঝায় আসে না, কষ্টে আসে না, যন্ত্রণায় আসে না। কিন্তু আপনি শুধু একবার ফোন করে বলুন আজকে না বাড়িতে খুব ভালো রান্না হচ্ছে, দেখবেন পুরো একদম পরিবার উজাড় করে নিয়ে খেতে চলে যাবে। আমি বলছি আমাদের এটা ভেবে দেখতে হবে, তাহলে কি আমার এই আত্মীয়টা আমার জন্য সত্যি সত্যি আমার ভালো চাওয়ার মানুষ, নাকি এরা শুধুমাত্র কোনো একটা ঘটনা স্পেসিফিক আমার সাথে রিলেট করার চেষ্টা করছেন। আমি বলছি করোনার সময় বিজেপির কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে মাঠে নামাতো দূরের কথা, বাংলার কাছে দেখি। এখন আপনি বলবেন গোটা দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তারা কেন স্পেসিফিক্যালি বাংলায় আসবেন? কিন্তু তাহলে আমার প্রশ্নটা এই জায়গাতেও থাকছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 65 বছরের মহিলা, রিস্ক সবচেয়ে বেশি, কিন্তু কোভিডের সময় তিনি ময়দানে নেমে ফাইট করেছিলেন। বিজেপির কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে উল্টে আপনাদের এখানকারই বাবুলদা ছাড়া আরেকজন যিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আছেন, দেবর্ষী চৌধুরী, তাকে আমরা দেখেছি তিনি তার রায়গঞ্জের মাটিতে থাকেননি, কিন্তু তিনি উড়িষ্যায় গিয়ে নাকি কি চাল ডাল বিতরণ করেছিলেন। এখন আমাকে বলুন তো, উড়িষ্যার মানুষ তাকে ভোট দিয়ে এমপি করেছিল, তার জন্য তিনি মন্ত্রী হয়েছিলেন, নাকি রায়গঞ্জের মানুষ? এখানেই চলে আসছে বারবার বহিরাগতের তত্ত্বটা, যেটা আমরা বলতে চাইছি। আর একদম লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, যেটা আমাদের সহজ কথা, যে দেখুন বাংলার মাটিকে বুঝতে হবে। এই যে আমাদের স্বপনদা একটা কথা বললেন যে দুই একজন কি ভুলভাল কথা বলে দিয়েছেন, না স্বপনদা, আপনি গোটা পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি নন। আপনি হয়তো খুব ভালো রকম ভাবে ব্যাপারটাকে নিয়েছেন, আপনি হয়তো অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেননি, কিন্তু আপনার দলের যারা যারা এই বাংলার সংস্কৃতিকে আক্রমণ করছে তারাই বাংলার বিজেপির নেতৃত্ব। আপনি এলে খুব খুশি হব আমরা, কিন্তু আপনি সেই জায়গাটায় নন। রাহুল সিনহা, এক বাক্যে একটা প্রশ্ন করবো। এই ধরনের সার্টিফিকেট দিলে আমার একটু মুশকিল হয়ে যায়, মানে জীবনে মানে চলাটা মুশকিল হয়ে যাবে। না দেবাংশু, আমি ভালো আর বাবুল সুপ্রিয় খারাপ, এই ভিত্তিতে বাবুলদা খুব ভালো, বাবুলদা খুব ভালো মানুষ। খালি আমার প্রশ্নটা একটাই, যে বাঙালি বলেই কি বাবুল বাবু এত বেশি ভোটে জেতার পরও প্রথমবারের থেকে পূর্ণ মন্ত্রিত্বটা আর পেলেন না? এটাও আমাদের প্রশ্ন। আমার বাবু একটা জিনিস বলে যাচ্ছি, একটা সেন্টেন্স বল, এই বাবুল এক মিনিট, একটা সেন্টেন্স খালি বলছি, যে এই নির্বাচনটা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব লড়ছে না, এই নির্বাচনটা বিধানসভা ইলেকশন।
এই স্বপনদা একটা প্রশ্ন নির্বাচনটা করছি, আমাদের বলছি রাজ্যের বিহারের নেতৃত্ব নির্বাচনে লড়ছে, বলছি বিহারের বাঙালি নির্বাচনে বাংলার কি ভোটাররা কোনো নেতৃত্ব লড়ছে। বিহার নির্বাচনের দায়িত্ব তাদের পেয়েছিল? সম্বন্ধে ভালো বলতে পারো, খারাপ বলতে পারো, কিন্তু না অঞ্জন তাতে আমি না স্বপন দা আমার যেটা প্রশ্ন অমিত শাহ মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে লড়ছে না, নরেন্দ্র মোদী মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে লড়ছে না। বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে কি বাংলার কোনো নেতৃত্ব বিহারের পর্যবেক্ষক হওয়ার দায়িত্ব বাবুল পেয়েছিল? হ্যাঁ ঠিক আছে বাবুল আমি প্লিজ দেবাংশু দেখুন দেবাংশু দুটো তিনটে জিনিস ছোট্ট করে বলিনি। একটা হচ্ছে নির্ভেদা, আপনার এই ডিভাইড এন্ড রুলটা ভালো লাগলো না। আপনি আর স্বপনদা দুজনের মধ্যে আলোচনা ওটাকে ইন্টেলেকচুয়াল করে দিন। আর আমার আর দেবাংশুটা সেটা যাই হোক ভালো, আমরা গ্রাসরুটের কাছাকাছি আছি, খুব ভালো। এটা ডিভাইড এন্ড রুল, বাট নো প্রবলেম, আমি এটা অফেন্স দিচ্ছি না। আপনারা দুজন ইন্টেলেকচুয়াল হিসেবে নিজেদেরকে আইডেন্টিফাই করে নিলেন। আমরা হচ্ছি দেবাংশু, আমার মনে হয় এতে তোমার আমার অ্যাটলিস্ট এটাতে একমত হওয়া উচিত। আমরা গ্রামের মানে গ্রাউন্ড অন দ্য গ্রাউন্ড কোনো অসুবিধা নেই। আমার প্রশ্ন যে দেবাংশু, আমাদের হোম মিনিস্টার বা প্রাইম মিনিস্টার কেন বারবার মানে এই ভোটের সময়, ধরো এই মোহনবাগানের কোচ হচ্ছে হাবাস, সে হচ্ছে স্পেনে, কি অসুবিধা আছে? আমাদের কোচ অল ইন্ডিয়া বেসিসে আছে, যারা 14টা স্টেজে রুল করছে তারা তো কলকাতায় আসবে। দেখো তোমার দল একটা উদাহরণ দিলাম। তো এবারে আমার কথা হচ্ছে, যেমন আমরা রেজাল্ট খারাপ কেউ করলে যেমন বলি না, পাশের বাড়ির পঞ্চা খুব ভালো করেছিল, তা কিচ্ছু না করে তুই কেন পেলি? আমরা উদাহরণ দিলাম। আমি বলছি যে করোনার সময় টাকা এসছিল তোমার ICMR এ গাড়ি ভর্তি করা সবকিছু পড়েছিল, তুমি জানো। আমফানের সময় টাকা এসেছিল, বিভিন্ন প্রজেক্টে টাকা আসে, তো সেই টাকাটা পৌঁছে দিতে মোদিজিকে কেন আসতে হবে? মোদিজি তো এখন আসছেন শুধুমাত্র ক্যাম্পেইন করার জন্য, কারণ উনি আমাদের সর্বভারতীয় নেতা। দেখো আমাদের দলটা সর্বভারতীয়, তোমাদের দলের নাম অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস, কিন্তু এটা কিন্তু তোমার মানতেই বলছে অন্যান্য যে জায়গায় তোমরা প্রার্থী দিয়েছো, এমনকি আমাদের বাঙালি বিশ্বজিৎ দা ইয়েতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন দিল্লিতে, সব জামানত বাজায়। এগুলো ডেটা, আমি কোনো পলিটিক্যাল নিয়ে বলছি না। আমি আরেকটা জিনিস বলছি, না বাংলার দল না, এই যে আমাদেরকে বহিরাগত বলছো না, মানে আমাদের আছে কোচ আছে অল ইন্ডিয়া বেসিসে, তাই নিয়ে আসছি। ইউ নেভার নো, ফ্রেন্ডস অফ বিজেপি আমেরিকাতে আছে। ভাই আমি দেবাংশু প্লিজ, আমি তোমায় ডিস্টার্ব করি। দেখো আমি বলছি, আমি পিকে কে নিয়ে একটাও কথা বলিনি। সেটা তোমাদের কোথাও না কোথাও একটা পলিটিক্যাল ব্যাংক্রাপসি হয়েছে, তাই তোমাদেরকে একটা পিআর সংস্থাকে আনতে হয়েছে, যারা আইপ্যাক, ঠিক আছে পিআর সংস্থা আমি বলবো না, একটা সেফালজিস্ট, হ্যাঁ নিশ্চয়ই করেছিলেন। আমার কথাটা শোনো। তারপরে মানে বিজেপির যে ক্যাম্পেইনটা হয়েছিল, এখন যে জায়গায় দাঁড়িয়েছে, প্রত্যেকদিন তোমরা একটা নতুন স্লোগান বার করছো। আমার প্রশ্ন একটাই, দিদি যদি সত্যি এত উন্নয়ন করেন, আমাদের তো সবাইকার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলার আছে, কিন্তু পিকে কাগজে লেখা হচ্ছে তৃণমূলের মূল সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভাইজার হচ্ছে। তুমি কি অস্বীকার করতে পারবে যে অভিষেক ব্যানার্জি, মমতা ব্যানার্জি আর পিকে তিনজনের মধ্যে ট্রায়াল মিটিং হয় না, তাদের তোমরা কেউ ডাক পাও না, বড় বড় নেতারা ডাক পায় না? ভাই আমি ফ্যাক্ট বলছি, তর্ক করি আমি বলছি দেবাংশু এবং বাবুল সুপ্রিয় প্লিজ একজন বলতে দিন। দেবাংশু প্লিজ, আমি তোমাকে একটু ডিস্টার্ব করি। দেখো এটা তুমি নেতাজি নিয়ে বলছো, দাদা একটা জিনিস বলি, বিজেপি goes on to say Congress government under Prime Minister P.V. Narasimha Rao had announced Bharat Ratna posthumously for Netaji, and TMC Supremo Mamata Banerjee was in the Congress then. But it was the BJP government under Atal Bihari Vajpayee, after Narasimha Rao government, that formed the Mukherjee Commission to investigate Netaji's disappearance. TMC says Mamata had opposed the Narasimha Rao government's decision, even though she was a Congress member. উনি নরসিংহ রায়ের ডিসিশনটাকে অপোজ করেছিলেন, যদিও তিনি তখন কংগ্রেসে ছিলেন। আগে দিদি এখন নেতাজির কথা বললে কিন্তু বাঙালি মারবে না, কারণ এটা ফ্যাক্ট। দেখো ফ্যাক্ট আর ফিকশনের মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে। স্পাইডারম্যানের গল্প আর সত্যিকারের পথের পাঁচালীর মধ্যে একটু ডিফারেন্স তো থাকবেই। তো লোকে যারা স্পাইডারম্যান ভালোবাসে তারা তোমাদের ভোট দেবে, যারা অ্যাকচুয়ালি মাটিতে কি হচ্ছে। সত্যি কথা বলছি, এই আমফানে এত ছাদ উঠতো না যদি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকাগুলো অ্যাকচুয়াল গরিবদের কাছে পৌঁছতো, সত্যি উঠতো। টয়লেটে ছাদ উড়ে এখান থেকে ওখানে জায়গায় চলে যেত না। তো এই জন্য আমার কথা হচ্ছে, বাংলা অস্মিতা একদম ইন্টেলেকচুয়াল কথা বলে লাভ নেই, একদম মাটির কথা বলছি। যে ভোট হবে, আমরা এনশিওর করেছি যে 8টা দফায় প্যারামিলিটারি ফোর্স থাকবে, মানুষের ভোট দেবে, তারপরে তুমি জিতবে কি আমি জিতবো সেটা আমরা মে মাসের 2 তারিখে দেখতে পারবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। রাজনৈতিক
রাজনৈতিক পর্যায়ে চলবে, কিন্তু সেটা যেন লজিকের থ্যাংক ইউ বাইরে সো না মাচ। যায়। বাবুল, সুপ্রিয়, দেবাংশু, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ নির্বেদ দা এবং স্বপন দা, আপনাদের সবাইকে। আমার প্রশ্ন একটাই, হ্যাঁ হ্যাঁ দেবাংশু প্লিজ, আপনাদের ধন্যবাদ, আপনাদের সময় দিয়েছেন, আপনারা সবাই ব্যস্ত, সময় দিচ্ছেন। আমাদের প্রশ্ন একটাই, সত্যি কোথাও আমরা সর্বতভাবে এদেশের যদি ভারতীয়ত্ব বলে যদি কিছু মেনে থাকি, যদি এটা মনে করি যে আসলে তার মধ্যে অখণ্ডতার একটা বার্তা আছে, তাহলে যাবতীয় বিভাজন রেখার ঊর্ধ্বে আমাদের উঠতে হবে। আমরা কোনো দ্বীপভূমিতেও বাস করবো না, কোনো বিভাজনের নীতিতেও বিশ্বাস করব না। এভাবে যদি এগোতে পারি তাহলে আমরা প্রকৃত ভারতীয়ত্ব সেই শিকড়ের খোঁজে যেতে পারবো। আপাতত সময় দিয়েছেন, অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। ধন্যবাদ। खोजो 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 बांग्ला
Good afternoon once again, ladies and gentlemen. We are on the first day of the third edition of Arth. This time, Kolkata. In Kolkata, we are going virtually. আমরা সবাই জানি যে এই কোভিড আবহের মধ্যে আর্থের মতো এরকম একটি সুবিশাল অনুষ্ঠান একটা সত্যি সত্যি এটা ছোট ব্যাংকোয়েটে বেঁধে ফেলা খুব কঠিন, কিন্তু যারা এই মুহূর্তে ভার্চুয়ালি আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলস জি মিডিয়ার সমস্ত টেলিভিশন নিউজ চ্যানেলের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে দেখছেন, তাদের কাছ থেকে আমরা একটা বিপুল সাড়া পাচ্ছি। Thank you so much for being with this brand for the last 3 years. পরের পর্বে আমরা আসব। আমরা জানি যে কলকাতা এই শব্দটা উচ্চারণ করলে যে কটি জিনিস এর সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, মানে কলকাতা বললেই লোকে বলেন রসগোল্লা, কলকাতা বললেই লোকে তার পরের শব্দটাই সম্ভবত বলে ফেলেন ফুটবল। এবং এই শহরের সত্যিই ফুটবলের সঙ্গে একটা দীর্ঘসূত্রিতার সম্পর্ক আছে এবং একটা ভালোবাসার সম্পর্ক আছে। আমরা এখনো পর্যন্ত চায়ের কাপে তুফান তোলার জন্য যে কটা বিষয় নিয়ে খুব গভীরভাবে লড়তে পছন্দ করি, রাজনীতি ছাড়া যদি হয় তাহলে সেটা ফুটবল। যেইমাত্র আমাদের প্রিয় ক্লাবগুলো কোনো বড় ব্র্যান্ডের সঙ্গে অন্যভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়েন, জার্সিগুলো যদি কোথাও গিয়ে অন্য লোগো লাগাতে হয়, তার একটা বিশাল প্রভাব পড়ে ফ্যানেদের উপর। তো আমাদের একটা we do have an undying love for football. It has been the city's most favorite sport. It has been the most popular sport of the city. And for a century now, or I would say for more than a century now, Kolkata is regarded as the football capital of India. এইটা যখন আমি বলি তখন আমার মনে হয় যে কোথাও একটা ভীষণ গর্ব হয়, কারণ একই সঙ্গে যেহেতু আর্থে আমরা সংস্কৃতির খোঁজ, শিকড়ের খোঁজে ছুটি, সেই কারণে আমাদের ফুটবল বলতে গিয়েই প্রথমে যে মানুষটির কথা বলতে হয় তিনি নগেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী। তার জীবন নিয়ে একটি ছবি তৈরি হচ্ছে আমরা জানি, কিন্তু এটা ঠিকই যে আমরা অনেক সময় বাঙালিরা নিজেদেরকে খানিকটা নিন্দে করেও বলি যে আত্মবিস্মৃত বাঙালি। তো এই নামটি প্রায় আমাদের স্মৃতির অতলে চলে গেছিল, অনেকটা রাধানাথ শিকদারের মতোই। কিন্তু এইরকম একটা সময় দাঁড়িয়ে, অন্তত এরকম একটা প্যানেলে দাঁড়িয়ে আমরা সেই নামটির প্রতিও একটা ভালোবাসা, একটা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারবো। এছাড়া যেটা আমাদের বলার, দ্য আনডাইং লাভ ফর ফুটবল, হোয়াট উই সেড রাইট নাও, ডেফিনেটলি ইট টেকস আস টু 1911, যখন খালি পায়ে বেয়ার ফুটেড দেশি ফুটবলার্স তারা ইয়র্কশায়ারের টিমকে ওইভাবে হারিয়েছিলেন। এবং আমাদের ফুটবল ইতিহাসের সঙ্গে শিবদাস ভাদুরী, বিজয় দাস ভাদুরী, অভিলাষ ঘোষ, এই নামগুলো সারা জীবনের মতো ইতিহাসে জুড়ে গেল। So, ladies and gentlemen, let's begin, or let's move on to our next session, which is West Bengal's undying love for football. And let me introduce 3 stalwarts of Bengali football. আমাদের ফুটবলের এমন 3 নাম, 3 প্রাক্তন ফুটবলার তো বটেই, কিন্তু এমন 3 নাম যে 3 নাম দিয়ে আমাদের ফুটবলকে আমরা মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল এতে একদম ভাগাভাগি করে নিতে পারি। এবং সেই নামগুলো আমরা ঘরের ছেলে বলি। মোহনবাগানের ঘরের ছেলে সত্যজিৎ চ্যাটার্জি, মোহনবাগানের ঘরের ছেলে মানস ভট্টাচার্য, এবং অবশ্যই আমাদের ভীষণ আপনার ফুটবলার, প্রাক্তন ফুটবলার রঞ্জন চৌধুরী। এই প্যানেলকে মডারেট করবেন যিনি, তিনি বাংলার ক্রীড়া সাংবাদিকতার একজন অবিসংবাদী সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্য। আমার তো খুব ছেলেবেলা থেকে যে কয়েকজনের ফ্যান আমি আমার নিজের এই সাংবাদিকতা জীবনের, তার মধ্যে গৌতম দা হ্যাজ বিন ওয়ান অফ দ্য মেন ইনফ্লুয়েন্স রাইট ফ্রম মাই স্কুল ডেজ, যে অরাটা আজও কাটেনি। সো লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, উইথ আ ব্রিফ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ, যারা ওপাশেও আছেন, let us start our next panel, West Bengal's undying love for football, and I want to invite on stage the 3 ex-footballers, Manush Bhattacharya, Ranjan Chaudhuri and Satyajit Chatterjee, and this panel is being moderated by Gautam Bhattacharya. We on Arth present this panel in association with Mohunbagan Club.
Ladies and gentlemen, the panel is almost ready. It is being moderated by Gautam Bhattacharya and three ex-footballers with us, Shotoji Chatterjee, Ranjan Chaudhary and Manush Bhattacharya. নমস্কার, আপনারা যেখানে যারা আজকে এই শনিবারের দুপুরে আমাদের সঙ্গে আছেন, আমার মনে হয় তারা রিয়েল ফুটবল প্রেমিক, কারণ সমস্ত কাজ ছেড়ে আপনারা এসছেন এই অনুষ্ঠানটা দেখার জন্যে। বাংলা এবং বাঙালির সঙ্গে ফুটবলের একটা অবিচ্ছেদ্য রোম্যান্স রয়েছে। আর সেই রোম্যান্সটা আজকের নয়, সেই রোম্যান্সটা আজ থেকে 144 বছর আগে শুরু হয়েছিল। ইনফ্যাক্ট যদি ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস দেখেন, 1877 খুব মেমোরেবল একটা ইয়ার, বিকজ 1877 ডিফাইন্ড দ্য সেলিব্রেশন অফ টেস্ট ক্রিকেট। কারণ ওই বছরেই প্রথম ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচ শুরু হয়েছিল 1877-এ। কিন্তু আমরা বাঙালিরা আমাদের কাছে 1877 আর একটা কারণে বেশি পরিচিত, কারণ ওই বছরই প্রথম নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী বলে একজন প্রথম ফুটবলে লাথি মেরেছিলেন। কোনো ভারতীয়র সেই প্রথম ফুটবলে লাথি মারা, এবং তারপর থেকে জাস্ট একটা বল ঘিরে লাথি মারাকে কেন্দ্র করে বাঙালির একটা অদ্ভুত রোম্যান্স ডেভেলপ করেছে, যার জন্য গানেও লিরিসিস্ট লিখেছেন যে সব খেলারই সেরা বাঙালিরই তুমি ফুটবল। এবং সেই রোম্যান্সটা বাঙালি কোনো সৌরভ গাঙ্গুলি এসে বা বাংলার রঞ্জি ট্রফি জেতা কোনো কিছুতেই সেটা ক্ষুণ্ণ হয়নি। ফুটবলের সঙ্গে বাঙালির একটা অদ্ভুত রোম্যান্স আজও চলেছে। কিন্তু আজকে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সেই রোম্যান্সটাকে আরও বেশি বাড়িয়ে নেওয়ার জন্যে খুব বেশি প্রয়োজন হচ্ছে যে সেই এলাকার ভূমিপুত্রদের একটা অংশগ্রহণ এবং ভূমিপুত্রদের তারকা হওয়া, যেটা 70 দশকে, 80 দশকে, এমনকি 90-এর দশকেও আমরা বাংলার ফুটবলে নিয়মিত দেখেছি। আমরা আজকে সেগুলো দেখব। নাড়াচাড়া করে তিনজন এখানে বিশেষজ্ঞ আছেন যারা মোহনবাগানে এবং কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবে ভারতের হয়ে, বাংলার হয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে খেলেছেন, অনেক বছর খেলেছেন। খুব ডিস্টিংগুইশড প্যানেল আজকে আমার সঙ্গে, মানস ভট্টাচার্য, সত্যজিৎ চ্যাটার্জি এবং রঞ্জন চৌধুরী। এরা আলোচনা করবেন। এদের এত এক্সপিরিয়েন্স, এদের মধ্যে কেউ কেউ কোচিংয়ে আছেন, কেউ কেউ এখন খেলা ছেড়ে কর্মকর্তা হয়েছেন। তো যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি যে কোনো জিনিসের একটা ঠিকঠাক পর্যালোচনার জন্যে একটা 360 ভিউয়ের খুব দরকার হয়। আজকের এই শনিবারের দুপুরে এই অনুষ্ঠানে কিন্তু সেই 360 ভিউটা আপনাদের সামনে মজুদ। এবার আমি খুব জানতে আগ্রহী এদের সামনে যে আমি মানুষদাকে দিয়ে শুরু করি, এখানে সিনিয়র মোস্ট, এবং যিনি রিয়েলি লেট 70s এবং আর্লি 80s বাংলার ফুটবলে, কলকাতা ফুটবল মাঠের একজন হিরো ছিলেন। দুবার হাই স্কোরার হয়েছিলেন রাইট উইংয়ে খেলে। যে সময়ে ইনসাইড খেলতেন সাবির আলী, সুভাষ ভৌমিক, শ্যাম থাপা, আবিব আকবর, সেই সময়ে একজন বাঙালি ছেলে দু বছর হাইয়েস্ট স্কোরার হয়েছেন, ভাবাই যায় না। নেহেরু কাপে উরুগুয়ের সঙ্গে গোল করেছেন এবং আরারাতের সঙ্গে গোল করে এগিয়ে দিয়েছিলেন মোহনবাগানে। আমি মানস ভট্টাচার্যকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে এই যে বাঙালির রোম্যান্সটা, সেটা কি আরও একটু বাঙালি হিরো ফুটবলার হলে, স্টার ফুটবলার হলে রোম্যান্সটা আরও বেশি জমতো না? হ্যালো হ্যালো যারা আছেন একটু জাস্ট ব্যাক স্টেজে একটু এই মোবাইল এই কানেকশনগুলো একটু দিয়ে দেবেন প্লিজ মাইক্রোফোনে। থ্যাংক ইউ।
হ্যাঁ, তুমি যে কথাটা বলেছো গৌতম, সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে ফুটবলের সাথে বাঙালিদের যে একটা মেলবন্ধন বা একটা আত্মিক যোগাযোগ। 1877 সালের কথা তুমি বললে, তারপর থেকে যদি তুমি দেখো ফুটবলের সাথে বাঙালি, ফুটবলের সাথে বাংলা কিভাবে জড়িয়ে গেছে একের পর এক ঘটনায়। তখন ব্রিটিশ রাজ চলছিল আমাদের এই দেশে। উনি ফুটবলে লাথি মারার পরে ফুটবলের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছিল আমাদের বাঙালি সমাজে। এবং তুমি জানো 1889-এ মোহনবাগানের জন্ম, 1891-এ মোহামেডান স্পোর্টিং তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তখন কিন্তু ডালহৌসি, রেঞ্জার্স, সিএফসি বা রয়্যাল আইরিশ রাইফেল, এই সমস্ত বিদেশি দলগুলি কিন্তু আমাদের এই দেশে রাজত্ব করত। প্রথমে কলকাতার লিগে কোনো ভারতীয় দলকে অংশ নিতে দেওয়া হতো না। মোহনবাগান 1911-তে যখন প্রথম আইপি শিল্ড জিতল বাঙালি খেলোয়াড়দের নিয়ে, তখন একটা আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল সারা ভারত জুড়ে, এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছেও একটা ভালো বার্তা পৌঁছেছিল মোহনবাগানের মাধ্যমে, যে খালি পায়ে খেলে যদি আমরা গোড়াদের হারাতে পারি, তবে আমরা কেন পারবো না এই ইংরেজদের এই দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে। ফুটবলের কথায় যদি আসি, মোহনবাগান 1914 সালে বি ডিভিশনে খেলার সুযোগ পেয়েছিল। বি ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে 1915-তে মোহনবাগান চলে এলো ফার্স্ট ডিভিশনে। তারপরে 1915-তে এরিয়ান্স ক্লাব, সবচেয়ে পুরনো ক্লাব কলকাতার, তারা বি ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হয়ে এ ডিভিশনে চলে এলো। তখন ব্রিটিশরা দেখেছিল, আরে এই বাঙালিরা তো ফুটবল খেলতে খেলতে এদের দলই বেড়ে যাবে কলকাতার ফার্স্ট ডিভিশনে, সুতরাং অবনমন থাকবে কিন্তু প্রমোশন হবে না। 1916 সাল থেকে ওটা হয়ে যাওয়ার পরে 17, 18, 19-এ কোনো প্রমোশন রাখলো না আইএফের কর্তারা। একজন ইংরেজ তখন এলেন, ম্যাকলাটমোরে একজন ইংরেজ ছিলেন, তিনি দেখলেন এই জিনিসটা ঠিক হচ্ছে না। কুমারটুলি আরেকটা পুরনো ক্লাব, বাঙালি খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া দল, তারা দুবার চ্যাম্পিয়ন, একবার রানার্স হলো, কিন্তু তাদের কোনো প্রমোশন হলো না। ফুটবল আস্তে আস্তে জনপ্রিয়তা লাভ করতে লাগলো বাঙালিদের মনে, এবং বাঙালিরা ফুটবলের প্রতি আগ্রহ তাদের বেড়ে গেল। আজকে তুমি যে প্রশ্নটা করেছো, যে আজকে সেই রকম বাঙালি স্ট্রাইকার আমরা পাচ্ছি না কেন যারা ম্যাচ উইনার হয়ে আসতে পারে, ঠিকই তুমি যে প্রশ্নটা করেছো তার অভাব আছে। তুমি যদি স্বাধীনতার পর থেকে দেখতে থাকো, আমাদের ভারতবর্ষে যত খেলোয়াড় এসেছে, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে, বাঙালি বেশ কিছু স্ট্রাইকার যারা ফ্রন্ট লাইনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং দলকে জিতিয়েছে। আজকে কিন্তু তার একটা বড় ভাটা পড়েছে। কেন ভাটা পড়ছে, কেন আমরা সেই প্লেয়ারদের পাচ্ছি না? এখানে রঞ্জন আছে, ও কোচিং লাইনের সাথে যুক্ত রয়েছে, সত্যজিৎ একজন কর্মকর্তা এবং খেলোয়াড়, ওরাও বলতে পারবে। তবে আমার যেটা মনে হয়, যে আগ্রহ বা যে নিষ্ঠা, যে একাগ্রতার মধ্যে দিয়ে আগেকার দিনের খেলোয়াড়েরা অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদের তৈরি করত, সেটার বড্ড অভাব যেন মনে হচ্ছে আজকের এই সময়ে। মানস ভট্টাচার্য বললেন যে বাঙালি ফুটবলার তৈরি হচ্ছে না, তার পেছনে হয়তো একাগ্রতার অভাব। এবার আমার প্রশ্ন সত্যজিতের কাছে, যে আইএসএলে আমরা দেখছি এত বাঙালি ফুটবলার কিন্তু খেলছেন, যদি আনুমানিক ধরে নিই যে একটা টিমে 30 জন করে প্লেয়ার থাকে, 11টা টিমের 330 জন যদি প্লেয়ার ধরি, তার মধ্যে নর্থ ইস্টের পরে সবচেয়ে বেশি বাংলা থেকে প্লেয়ার, নর্থ ইস্টের পরে। এবং সেদিন যে ডার্বি ম্যাচ হলো, অন্তত 7 জন বাঙালি ছেলে খেলেছেন, কিন্তু সেই অর্থে কোনো বাঙালি স্টার ফুটবলার নেই কেন? এটা তোমার কর্মকর্তার দিক থেকে, এই তুমি এখন যে নতুন ইয়েতে আছো, কেন মনে হয় এটা কি অ্যাকচুয়ালি কর্মকর্তাদের ত্রুটি, যে তারা সেফ খেলেন, বিদেশিকে খেলান, বাঙালিদের সুযোগ দিতে চান না ফুটবলারদের? কি কারণে এটা হয়? আমার মনে হয় যে একটা কথা ঠিক, যে বাংলার ফুটবল আছে, কেননা বাংলার ফুটবল এই কারণে থাকবে, যতদিন মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং কিছুটা অংশে এখন মোহামেডান স্পোর্টিং
থাকবে ততদিন বাংলার ফুটবলের প্রাধান্য ভারতবর্ষে ফুটবলে থাকবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এবং আগামী আমরা যেরকম মোহনবাগান এটিকের সাথে সংযুক্তিকরণ হয়েছে বা ইস্টবেঙ্গল সিমেন্টের সাথে সংযুক্ত, ইস্টবেঙ্গলেরটা আমি বলতে পারবো না, আমাদেরটা বলতে পারি যে এটিকের সাথে সংযুক্তিকরণের ফলে আমরা আগামী বহু বছর কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের ফুটবলে একটা সর্বোচ্চ জায়গায় থাকব। কিন্তু যেটা সমস্যা, যেটা তোমার প্রশ্ন করেছো আমাকে, সেটা হচ্ছে যে বাঙালি ফুটবলের সংখ্যাটা কমে গেছে। বাংলার ফুটবল থাকবে, কেননা মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল যতদিন থাকবে ততদিন বাংলার ফুটবল থাকবে, এবং সেটা আমার মনে হয় ভারতবর্ষের ফুটবল যতদিন চলবে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল থাকবে বলেই আমার ধারণা। কিন্তু জাতিগতভাবে বাঙালি যেভাবে উঠে এসেছিল 60-এর দশক, 50-এর দশক, 60-এর দশক, 70-এর দশক, 80-র দশক, 90-এর দশক অবধি, তারপরেও 2000-এর পরেও কিছু ছিল, কিন্তু এখন কোয়ান্টিটি ওয়াইজ কমে গেছে, কোয়ালিটিও কমে গেছে, আর চরিত্র হয়ে উঠতে পারছে না। সেটার আর একটা কারণ আমার মনে হয় যে প্রবলভাবে বিদেশিদের ভারতবর্ষের ফুটবলে আগমন। যেটা তুমি যদি বলো আজকে 50-এর দশক বা 60-এর দশক, ওই সময় বিদেশিদের আগমন ছিল না, 70-এর দশকেও সেইভাবে বিদেশিরা ছিল না, 80-র দশক থেকে বিদেশিদের আসা শুরু হয়, এবং 80-র পর 90-এর দশক এখানেও বিদেশি বাড়তে শুরু করে। মানে তখন কলকাতা লিগ, আইএফএসএল, ডুরান্ড রোভার্স, পরে যখন প্রথম আই লিগ শুরু হয় 1996 সালে, তখন 3জন না 4জন করে বিদেশি অ্যালাউ করা হয়, এবং পরবর্তী সময়ে এটা কখনো 3 করা হচ্ছে, কখনো 4 করা হচ্ছে। তাহলে যখন বিদেশিরা আনা হচ্ছে, তাদেরকে সেই সব বিদেশিদেরই আমরা আনতে চাইতাম যারা কিন্তু ম্যাচ উইনার হবে, এই ধরনের বিদেশিকে আনা হতো। আমি একটা করে নাম বলে যেতে পারি। মজিদ বাস্কার থেকে যদি শুরু করি, চিমা ওকেরি, এমেকা এজুগো থেকে শুরু করে, ব্যারেটো থেকে, সুলে মুসা থেকে শুরু করে, এরম বহু স্যামি ওমেলো থেকে শুরু করে, এরা যখন এসে যাচ্ছে পরপর, তখন কিন্তু বাঙালি ছেলেদের আধিপত্যটা কমতে থাকছে এবং ভারতীয় ছেলেদের আধিপত্যটা কমতে থাকছে। তা কিন্তু এখানে আবার বারবার মনে পড়ে যে তা সত্ত্বেও কিন্তু আমি নিজে পার্সোনালি খেলেছি 2000 সাল অবধি। আমরা কিন্তু 4জন কি 5জন করে বিদেশিকে, মানে আমার দিকে আবার উল্টো দিকেও 5জন করে বিদেশিকে ফেস করতে হতো। তো সেইখানে কি হতো, এবার তোমাকে যে ক্যারেক্টার হয়ে উঠতে হবে, তোমাকে তাহলে সেই লেভেল অফ ফুটবল খেলতে হবে। কেননা তুমি যদি সেই লেভেল অফ, তুমি যদি আজকে রয় কৃষ্ণার জায়গায় যদি একটা প্রবীর দাস যদি পরপর গোল করে যেত, বা সুভাষিস বোস যদি 30 চেয়ে বেটার ফুটবল খেলে দিত, তাহলে কিন্তু আলোচ্য বিষয় সেই হতো। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে 80-র দশকে, আমি 80-র দশক থেকেই ধরি, মজিদ বাস্কারের পাশাপাশি কিন্তু মানস ভরচাজ খেলে যাচ্ছে। কিন্তু মানস ভরচাজ এই নয় যে মজিদ বাস্কারের থেকে একদম নিচে চলে যাচ্ছে, বা জামশেদ নাসিরি খেলছে, তার পাশে উল্টো দিকে কিন্তু কি বলে তোমার বলো, তখন স্ট্রাইকার ছিল মানে সাবির আলী খেলছে, জামশেদ নাসিরির সঙ্গে সাবির আলী খেলছে। খুব যে তফাৎ থাকছে না, কেন সমানে সমানে পাল্লা দিতে পারছে। আবার যখন চিমা এসে যাচ্ছে, তখন কিন্তু শিশির ঘোষ এসে যাচ্ছে, কিষাণু এসে যাচ্ছে, আবার যখন বাইচুং এসে যাচ্ছে, তারা কিন্তু ক্যারেক্টার হয়ে উঠছে, দীপেন্দু এসে যাচ্ছে। কিন্তু এই যে এদের সাথে ফাইট করাটা, আজকে ব্যারেটোর সাথে ফাইট করতে গেলে যে বাইচুং করতে পেরেছে, তাহলে বাইচুংকে তো কেউ বলেনি যে বাইচুংকে ভারতীয় ফুটবলার ছিল, তাহলে বাইচুং ব্যারেটোর সাথে একই লেভেলে আমরা কাউন্ট করতে পারি অ্যাজ পার অ্যাচিভমেন্ট ওয়াইজ। এবং বাইচুংকে একটা ক্যারেক্টার বলা যেতে পারে ভারতবর্ষের ফুটবলে। পরবর্তী সময় সুনীল ক্যারেক্টার হয়ে উঠেছে। তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, যে আজকের যেসব বাঙালি ছেলেরা খেলছে, তারা কিন্তু নিজেদেরকে সেই পর্যায়ে, মানে বিদেশিদের সঙ্গে আরও ওপরে যেতে না পারলে, তাহলে মানে ম্যাচ ফ্যাক্টর যদি না হতে পারো, তাহলে তুমি ক্যারেক্টার হয়ে উঠতে পারো না। আমি যদি বলি যে সুরজিৎ সেনগুপ্ত, প্রশান্ত ব্যানার্জি, গৌতম সরকার, মোহাম্মদ হাবিব, এরা যদি আজকের দিনে ফুটবল খেলতো, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুব্রত ভট্টাচার্য যদি আজকের দিনে ফুটবল খেলতো, তারা কিন্তু ক্যারেক্টার হয়ে উঠতো। কেন, তারা যে কোয়ালিটি অফ ফুটবল খেলতো, তারা কিন্তু, তার মানে এই নয় যে আমি বলছি না প্রীতম কোটাল বা সন্দেশ জিঙ্গান এরা কেউ মানে কম কোয়ালিটি প্লেয়ার, সংখ্যাটা কমে গেছে। আজকে আমরা দেখছি কি, প্রীতম কোটাল ভারতীয় ফুটবলার যদি দেখি, সন্দেশ জিঙ্গান, সুভাষিস বোস,
এই কয়েকটা ছেলে ছাড়া সেইভাবে। কিন্তু আমি এক মিনিট থামাচ্ছি, আজকে সন্দেশ জিঙ্গান যেরকম অর্থে স্টার হয়ে গেছে, সেও তো একজন ভারতীয় ছেলে, চণ্ডীগড়ের বড় হওয়া, সেই ছেলেটা যে অর্থে স্টার হয়ে গেছে, কোনো বাঙালি ফুটবলার কেন স্টার হতে পারছে না? আমি এটুকু বলতে পারি যে প্রীতম কোটালকেও এই র্যাঙ্কে ফেলা উচিত। সন্দেশ জিঙ্কানকে যদি তুমি ফেলো, কিন্তু প্রীতম কোটালকে কেন ফেলছে না আমি জানি না, বা প্রবীর দাসকে কেন ফেলছে না, বা তোমার সুব্রত পাল কিছুদিন আগে অবধি স্টার ছিল, আজকে সুব্রত পাল অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে। সুনীল ছেত্রী আজও আছে, কিন্তু সুনীল ছেত্রী অনেক দিন খেলে ফেলছে। কিন্তু একটা কি, এটা আমি একদম তোমার সাথে একমত যে কোয়ান্টিটি যেরকম কমেছে, কোয়ালিটিও অনেকটাই কমে গেছে, আসছে কম প্লেয়ারের সংখ্যা। আগে আমরা 70-80 দশকে দেখেছি যে কলকাতা মাঠ ভরে থাকতো বাঙালি ফুটবলার, এবং সারা ভারতবর্ষে বাঙালি ফুটবলই দাপাদাপি করতো। কিন্তু আজকে সেই জায়গাটা আমরা হারিয়ে ফেলেছি, কেননা যে কোনো কারণেই হোক বাঙালিরা ফুটবল খেলতে চাইছে না। সেটা অনেক কারণ আছে, সেটা এখানে আলোচনার বিষয় নয়। আচ্ছা, আমি আবার আসছি তোমার কাছে, আবার একটা অন্য প্রশ্ন নিয়ে আমি একটু রঞ্জন চৌধুরীর কাছে যেতে চাই। রঞ্জন, আপনারা জানেন যে যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে ফুটবলই শুধু খেলেনি, আমার যতদূর মনে পড়ে 94 আইএফএসএল ফাইনাল ইস্টবেঙ্গলকেও একটা গোলও করেছিল, মোহনবাগান যদিও ম্যাচটা হেরে যায়, একটা গোলও করেছিল। এবং রঞ্জন তারপরে এখন যেটা করছে গত প্রায় 8-10 বছর ধরে, সেটা খুব ইন্টারেস্টিং। প্রচুর বিদেশি কোচের সঙ্গেও কাজ করেছে। লাস্ট তো মনে পড়ছে গত বছরই মোহনবাগান যখন আই লিগ জেতে, তখন ভিকুনার আন্ডারেও ছিল, তার আগে 3 বছর মর্গানের সঙ্গে ছিল, কোলাসোর সঙ্গে তার আগে ছিল, অনেক কোচের সঙ্গেও কাজ করেছে। এবং কলকাতা মাঠে এটা একটা বড় চেঞ্জ হয়েছে যে একটা সময় পিকে ব্যানার্জি, অমল দত্ত, নাইমরা কোচিং করতেন, এখন বেশিরভাগ ক্লাবেই মোহনবাগান বলে বিদেশিরা কোচিং করেন, মাঝখানে কিছু বছর সুভাষ ভৌমিক, সুব্রত ভট্টাচার্যকে বাদ দিলে। তা আমি জানতে চাই যে এই বিদেশি কোচরা কি বাঙালি ফুটবলারদের উপর খুব একটা ভরসা করতে পারেন না? কি প্রবলেম হয়? দেখো, আমি প্রথমেই বলি, আমি উত্তরটা দিচ্ছি একটু অন্য 2-3টে পর্যায়ে করে আসতে পারেন। প্রশ্নটা যেইভাবে এসছে, আমরা যেইভাবে আলোচনাটা করছিলাম, তাতে আমার যেটা মনে হয় যে বাঙালি ফুটবলার উঠে আসছে না, তাই যদি একদম প্রথম দিক থেকে দেখতে হয়, তাহলে আমার মনে হয় যে আগে মানুষরা যখন খেলতেন, সত্যজিৎরা যখন খেলতেন, তার আগে যারা খেলতেন, ও সময় বেশ কিছু লোক, যারা আমরা জহুরির চোখ বলতাম, গ্রামগঞ্জে ঘুরে বেরোতো, সেই লোকগুলো, ওই ক্যারেক্টারগুলো, ওই চরিত্রগুলোর এখন বাংলার ফুটবলের অভাব। ওই চরিত্রগুলোই কিন্তু প্লেয়ারগুলোকে প্রজেক্ট করতো, নিয়ে আসতো, বড় বড় ছোটো ছোটো ক্লাবে দিত, সেক্ষেত্রে থেকে তারা খেলে হাইলাইটস হতো। এটা একটা কারণ। সেকেন্ডলি আমি বলবো, আমাদের সময় পর্যন্ত আমরা যখন কলকাতা লিগ খেলেছি, 26টা-27টা টিমের খেলা হতো কলকাতা লিগ। এতে কি হতো, বহু বাঙালি ছেলের কাছে অপরচুনিটি থাকতো এই টপ লেভেল অফ ফুটবল, যেটা ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহাবাগান খেলে। মানুষের দৃষ্টিটা ওখানেই থাকে সাধারণত। তো এখানে যদি হচ্ছে 26-27টা টিমের হাতে একটা লিগের খেলা হতো, কিন্তু এই যে এতগুলো ছেলে এই লিগটায় পার্টিসিপেট করতে পারতো, এটা প্লেয়ারদের জন্য একটা বাড়তি মোটিভেশন। আমি একটা ছেলে আসবো, 19 বছর 20 বছর একটা ছেলে, সে প্রথমে বি গ্রুপ খেলে, তারপরে এ গ্রুপ খেলে, তারপর সুপার ডিভিশন খেলে, তারপর প্রিমিয়ার ডিভিশন, তার মোটিভেশনটা কোথাও হারিয়ে যায়। সে এত কোয়ালিটির ছেলে আছে। আমি একটা নাম বলতে পারেন, তরুণ দে, আমার যতটুকু নলেজ আছে, ঐক্য সম্মিলনী থেকে ডাইরেক্ট ইস্টবেঙ্গল এসেছিলো, একদম বি গ্রুপের টিমের, তখন পরবর্তীকালে সেই টিমটা বি গ্রুপ খেলে। কিন্তু এই যে অপরচুনিটি, একটা বিগ স্টেজে পারফর্ম করার যে অপরচুনিটি, তখনকার সময় আরও বেশি ছিল। এখন 8টা-10টা টিমের খেলা হয়, সেখানে প্লেয়ারদের ক্ষেত্রে হচ্ছে কোয়ান্টিটি প্লেয়ার অনেক কমে যায়, কারণ যেহেতু টিমগুলো কম, তো কোয়ান্টিটি কখনো কখনো কোয়ালিটিকে আসতে বাধার সৃষ্টি করে। এটা একটা কারণ আছে। আরেকটা যেটা আলোচনায় প্রথমেই যেটা তুমি বলছিলে যে স্ট্রাইকার অভাব হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে 90s পর্যন্ত একটা লেভেল অফ ফুটবলে যে আমাদের যে স্ট্রাইকারের যে কোয়ালিটি অফ স্ট্রাইকার, সেটা একটা লেভেল পর্যন্ত খুব ভালো ছিল মানুষ দাদের পরে, বা তার আমাদের সঙ্গেও কিছু সময় ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে, আমি সত্যদার কথার রেস ধরেই বলি, এটা একদম সঠিক আইডেন্টিফিকেশান, মানে সঠিকভাবেই সত্যদা বলেছে যে এত বিদেশি প্লেয়ার আসতে শুরু করলো। এবং স্পেশালি তুমি যদি দেখো যে যত বিদেশি এসছে, প্রথমে 2টো ছিল, তারপর 3টে, 4টে, 5টে, এবং যখনই যেই পর্যায়ে যতগুলোই বিদেশি খেলুক না কেন, টিমের রেজাল্টের জন্য নয় স্ট্রাইকার নয় স্টপার, এই দুটো প্লেয়ারে হচ্ছে ফরেন প্লেয়ারদের ভিড় থাকতো। এতে কী হয়েছে, কোয়ালিটি স্ট্রাইকার হওয়াতেও, কোয়ালিটি স্টপারের প্লেয়ার হওয়াতেও, আমাদের যে পরবর্তীকালে যে কোচরা এসছে, তারা চেষ্টা করতো প্লেয়ারদেরকে এই দুটো পজিশনের থেকে সরিয়ে অন্য কোনো পজিশনে দিতে।
তা প্লেয়াররা কী হয়েছে, বাঙালি ছেলেদের মধ্যে এখন বেশি আমরা যেহেতু কারেন্ট কোচিংয়ের মধ্যে আছি, ছোটো টিম কোচিং করি, বড় টিম কোচিং করি, আমরা এই প্রবলেমটা ফেস করি যে বাঙালি ছেলে স্ট্রাইকারে খেলতেই চায় না। খেলতে চায় না এই কারণে যে অপরচুনিটি পাবো না, ওই লাস্ট 10 মিনিট খেলবো, 15 মিনিট খেলবো টপ লেভেলে। কারণ বড় টিমে এখন দুটো স্ট্রাইকার থাকলে দুটো স্ট্রাইকারই ফরেন স্ট্রাইকার খেলে, একটা এক্সট্রা যে বাইরে বসে থাকে রিজার্ভ বেঞ্চে সেও হচ্ছে ফরেনার। তো এই যে একটা আনসার্টিনিটি যে আমি খেলতে পারবো কিনা, ভালো পারফর্ম করলেও চান্স পাবো কিনা, অথবা আমি এই জায়গাটাকে ছড়ে আমি মিডফিল্ডে চলে যাই, আমি হচ্ছে উইং হাফে চলে যাই, এই প্রবণতা থেকে এই স্ট্রাইকিংয়ের যে জায়গাটায় একটু আমরা বাঙালি ছেলে কম পাচ্ছি। কিন্তু আমি ছোট টিমেও কাজ করি, আমি এখন বড় টিমেও কাজ করি, আমি দেখেছি বাঙালি প্লেয়ারদের কিন্তু কোয়ালিটির কোনো অভাব নেই। সঠিকভাবে এদেরকে নার্সিং করতে হবে, সঠিকভাবে এদেরকে সুযোগ দিতে হবে, তাহলে কিন্তু আবার যেটা হয়েছিল আবার কিন্তু বাঙালি ফুটবল আবার ভারতবর্ষ কেন সারা পৃথিবীতে দাপাবে। হ্যাঁ, কিন্তু সুযোগটা কারা দেবে? এখানে একজন কর্মকর্তা বসে আছেন, এখানে একজন কোচ বসে আছেন, সুযোগটা তো তাদেরই দিতে হবে। সুযোগটা তো প্লেয়ার নিজে থেকে নেবে না, সুযোগটা তো তাদেরই দিতে হবে। এই সুযোগটা তারা দিচ্ছেন না কেন? আমি ইনফ্যাক্ট আজকে একজন মোহনবাগানের কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলছিলাম, তিনি বললেন যে যদি আইএসএলে এরকম নিয়ম হয় যে 5 জন বিদেশি খেলাতে হবে, তো আমরা তো 5 জন খেলাবো। আমরা তো নিয়মটা করিনি। আর আমরা যদি বিদেশি ভালো প্লেয়ার না খেলিয়ে যদি হারি, তাহলে আমরা কি শহীদ হতে যাব নিজেরা? আমরা তো নিয়মটাই এরকম, যেখানে আইপিএলে 4 জন ক্রিকেটার বিদেশি খেলতে পারে একটা টিমে 11তে, সেখানে আইএসএল এর নিয়ম 5 জন। তো আমরা 5 জন অলরেডি ফরেন প্লেয়ার হয়ে যাচ্ছে। আর তুমি যেটা বলছিলে যে সেগুলো ইউজুয়ালি স্টপার বা স্ট্রাইকার, খুব কি পজিশনে লোকে ফরেন প্লেয়ার রিক্রুট করা হয়। তাহলে এই ওয়ে আউটটা কি, যে আমরা কিভাবে বেরোবো? সত্যিই একটু বলো যে এই জায়গা থেকে কর্মকর্তা বলছে অ্যাসোসিয়েশনের, অল ইন্ডিয়া ফেডারেশনের দোষ, ফেডারেশন বলছে প্লেয়ার, ও বললো স্পটার নেই। কোথায় একজন মানুষদা বললো যে বাঙালি স্ট্রাইকাররা যথেষ্ট পরিশ্রম করছে না বা বাঙালি ফুটবলাররা, তাহলে জিনিসটা ঠিক হবে কি করে? আমার যেটা বারবার আমি ভেবেছি এটা নিয়ে এবং আগের সাথে আমি মেলাবার চেষ্টা করেছি, ও যে বলল আগেকার দিনে কিছু মানুষ জহুরির চোখ থাকতো, এটা এখনও আছে, সেই চোখ এখনও আছে। কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে যে খেলার জায়গাটাই কমে গেছে। আগে যেরকম প্রত্যেকটা মাঠে খেলা হতো, এখন কিন্তু তুমি দেখতে পাবে বহু মাঠ খেলা আর হয় না কিন্তু, এবং সেখানে লোকও যায় না, লোক দেখেও না খেলা। আর কিছু কিছু কোচিং ক্যাম্প করা হয়, সেটা নিজেদের মতন করে নিজেদের পয়সা দিয়ে করে। সেই জায়গাগুলোকে আমার যেটা বারবার মনে হয়েছে যে এখন কিন্তু, কেননা আমার যেটা যত খেলোয়াড় উঠে এসছে ভারতবর্ষের ফুটবলে বা বিশেষ করে বাংলার ফুটবলে, ম্যাক্সিমাম ফুটবলার এসছে মিডিল ক্লাস বা লোয়ার মিডিল ক্লাস থেকে। কখনোই খুব দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসেনি, আবার খুব রিচ ফ্যামিলি থেকে উঠে আসেনি। এই জায়গাটা যেদিন থেকে স্কুলিং এডুকেশানের সমস্যা এলো এবং এডুকেশানটা প্রাইম জায়গা পেল, সেইখান থেকে কিন্তু সংখ্যা কমে যেতে চলে। এখন তাহলে আমাদের বারবার আমার মনে হয়েছে যে একাডেমির ভাবনা ভাবতে হবে এবং একাডেমি ইউথ ডেভেলপমেন্টের ভাবনা ভাবতে হবে। প্রত্যেকটা ক্লাবকে, প্রত্যেকটা ফেডারেশনকে, মানে যতগুলো ভারতবর্ষে মানে বডি আছে, এআইএফএফ সর্বোচ্চ বডি, তার সাথে যত স্টেটের বডি আছে এবং যত ক্লাব আছে, আইএসএলে হোক, আই লিগে হোক, তাদেরকে ইউথ ডেভেলপমেন্ট যেরকম আমাদের আছে, ইউথ ডেভেলপমেন্টের প্রতি বিশেষ করে নজর দিতে হবে, বেশি করে জোর দিতে হবে এবং রেসিডেন্সিয়াল ক্যাম্প করতে হবে। কেননা রেসিডেন্সিয়াল না করে তুমি যখনই বাড়ি ছাড়বে, সেই ছেলেটা কিন্তু কি করছে না করছে আজকের দিনে নয়, আগেকার দিনে বাড়ির যে শৃঙ্খলাটা ছিল, যে অবস্থাটা ছিল, অর্থনৈতিক অবস্থাটা ছিল, সেইটা কিন্তু এখন অন্য জায়গায় চলে গেছে যারা এখন ফুটবলে খেলতে আসছে। তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, যে অর্থনৈতিক একটা সাপোর্ট দিতে হবে বাড়িকে, এডুকেশনাল সাপোর্ট দিতে হবে সেই ছেলেটাকে, এবং তোমাকে সেইভাবে আজকে যদি আমরা ধরি ভারতবর্ষের ফুটবলে সবচেয়ে বেশি কাজ করলো 87 থেকে আজ পর্যন্ত টাটা ফুটবল একাডেমি, এবং সেখান থেকে কিছু না হোক বহু খেলোয়াড় বেরিয়েছে ভারতবর্ষের ফুটবলে। তাদের ভাবনা ছিল পৃথিবীর ফুটবলে বেরোবার কথা ছিল, কিন্তু সেটা করেনি। কিন্তু যারা করছে সেটা আমি শুনেছি, ব্যারেটো যেখানে আছে, রিলায়েন্স খুব বড় একটা একাডেমি করছে এবং ভীষণ পরিকাঠামোগতভাবে খুব স্ট্রংলি তারা এই একাডেমিটা করছে। এবং যদি আজকে আমাদের ভারতবর্ষে যতগুলো ক্লাব আছে, বিশেষ করে উপরের দিকে আইএসএল খেলছে, আই লিগ খেলছে, এবং যত ফেডারেশন আছে, যারা যেসব স্টেটের, তাদের প্রত্যেককে যদি একটা করে একাডেমি করে, ভালো রেসিডেন্সিয়াল একাডেমি করে, আমার মনে হয় তবেই কিন্তু
ফুটবলার উঠে আসবে, এবং বাংলায় যদি এটাকে বিশেষভাবে করা হয় তাহলে আমার বাঙালি ফুটবল উঠে আসবে। একটা কথা রঞ্জন খুব ইন্টারেস্টিং বলেছে, সেটা হচ্ছে যে আগে স্পটাররা খুঁজে বার করতেন। ইনফ্যাক্ট আমার মনে পড়লো যে আপনারা সবাই জানেন জসপ্রীত বুমরা এবং হার্দিক পান্ডিয়াকে এখন কে না চেনে, কিন্তু এই দুজনকে কিন্তু মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স বার করেনি। এই দুজনকে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স স্পটার করেছিল জন রাইটকে, যিনি গুজরাটের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে একটা টুর্নামেন্টে দেখেন একটা ছেলে প্রচণ্ড মারছে, সেই ছেলেটার নাম হয় হার্দিক পান্ডিয়া, তাকে খুঁজে পান, নিয়ে আসেন। আরেকজন জসপ্রীত বুমরা, এই একই জন রাইট একজন বিদেশি এসে তাকে স্পটার হিসেবে ইউজ করে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে যান। এবার রঞ্জন, আমি জানতে চাই যে বড় ক্লাবের এরকম কি কোনো স্পটার আছেন যারা এইসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ট্যালেন্ট স্পট করেন? ঠিক এখন না পদ্ধতিটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে গৌতমদা। কীরকম হয়েছে, আগে যেমন কর্মকর্তারা ঘুরে ঘুরে খেলা দেখতো, স্পট করতো, এবং তারা ফুটবলটাও যথেষ্ট বুঝতো, একবার তারা কন্টিনিউ এটার সঙ্গে একদম লেগে থাকতো। এই যে ইনভলভমেন্টটা ফুটবলের সঙ্গে প্লেয়ারদের সঙ্গে এত বেশি ছিল। কিন্তু এখন সিস্টেমটা বড় ক্লাবে, স্পেশালি এই বলছি, ছোট ক্লাবে কম বেশি আছে, বড় ক্লাবে এখন সিস্টেমই হয়ে গেছে তোমার প্লেয়ার দেয় হচ্ছে এজেন্টরা। সিস্টেমটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে, প্রযুক্তিগতভাবে বলো বা অন্যভাবে বলো। এখন প্লেয়ার নিতে হবে থ্রু এজেন্ট, নাহলে তুমি প্লেয়ারও নিতে পারবে না, কারণ প্রত্যেক প্লেয়ারের এখন একটা করে এজেন্ট হয়ে গেছে। আগে যেমন পাড়ার দাদারা বা যারা মাঠে খেলা দেখতো, কলকাতা মাঠের মধ্যে লিগটা সীমাবদ্ধ ছিল, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহাবাগানের মাঠে খেলা হতো, তাই প্রতিটা লোক যারা ফুটবল ভালোবাসতো তারা খুব ইজিলি চলে যেতে পারতো এই জায়গাগুলোতে। এখন একটা কল্যাণীতে খেলা হয়, একটা খেলা হয় গয়েশপুরে খেলা হয়, একটা তোমার বারুইপুরে খেলা হয়। তা এই লোকগুলোকে সব জায়গায় সময় মতো পৌঁছানো সম্ভব হয় না, সেই ক্ষেত্রে স্পট করাটাও অসুবিধা হয়ে যায়। কিন্তু আবার বলছি যে ছোটো টিমে তাও সেই লোকগুলো কিছুটা আছে, কিন্তু আগের যেই লোকগুলো, যেই ডিটারমিনেশন, যেই ডেডিকেশন নিয়ে যেই লোকগুলো আমাদের আগে পর্যন্ত কাজ করে গেছে, এই সমস্ত কাজগুলো একদম নীরবভাবে করে গেছে, সেই লোকগুলোও কিন্তু এখন অভাব আছে। কারণ মানুষের সেই ইনভলভমেন্টটা কিন্তু এখন আস্তে 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 করে কমেছে। আগে যেটা ফুটবলের সম্বন্ধে যেই সাংঘাতিক উন্মাদনা উৎসাহটা আছে, সেটা এখন ফেসবুকে চলে এসছে, এখন ডিজিটালি চলে এসছে। কিন্তু এই যে মাঠে গিয়ে বসে খেলা দেখি, একটা ছেলেকে যদি হচ্ছে আমি স্পট করতে পারি, তাকে যদি আমি হাইলাইটস করতে পারি, তাকে যদি একটা জায়গায় দিতে পারি, এই যে স্যাটিসফ্যাকশনটা, এই মানুষগুলো কিন্তু কিচ্ছু পায়নি, কিন্তু তারা হচ্ছে দিনের পর দিন এই কাজগুলো করে গেছে। এই কাজগুলো যেই প্রশ্নটা থেকে তুমি আমার কথাটা বললে, আমি সেখান থেকেই শেষ করি যে এখন বড় টিমে কিন্তু টিম করার যে পদ্ধতিটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, আগের মতো নেই। আগের মতো প্লেয়াররা নিজেরা হচ্ছে কর্মকর্তারা নিজে স্পট করলো, গিয়ে ধরে নিয়ে আসলো, বাড়িতে গেল, বোঝালো, সেই জিনিস আর নেই। এখন ডাইরেক্ট প্লেয়াররাও কথা বলে না, এখন যদি তুমি খবর নিয়ে দেখবে প্লেয়াররাও কথা বলে না, পুরো ডিলটাই হচ্ছে এজেন্টরা করে। তো সেক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে অনেক চেঞ্জ এসছে। না, আমি একটা কথা বলে দিই, ও যেটা বললো গৌতম দা, সেটা হচ্ছে এই যে স্পটারের কথা তুমি বলেছো। ধরো মোহনবাগান টিম, আমি মোহনবাগান থেকেই বলি, অন্যান্য জায়গা টিমে নিশ্চয়ই হয়। ধরো ইউথ ডেভেলপমেন্টে আমাদের এজ গ্রুপের প্রত্যেকটা এজ গ্রুপে টিম করতে হয়, আন্ডার 10, আন্ডার 12, আন্ডার 14, আন্ডার 18, তাহলে 5টা এজ গ্রুপের টিম করতে হচ্ছে। সেখানে আমরা কি করছি, কিভাবে টিমটা করছি, আমরা ট্রায়াল করছি এবং বিভিন্ন জায়গায় ট্রায়াল করছি, কখনো মোহনবাগান মাঠে করছি, কখনো বিধাননগরে করছি, কখনো এখানে বহু ছেলে আসে আমাদের আলাদা করে স্পট করে, এবং গ্রাম, জেলা, প্রত্যেক স্তর থেকেই তারা ছেলে আছে, স্কুল, সর্বত্র জায়গাতে। এবং আমাদের সর্বোপরি ছিল দুর্গাপুর একাডেমি, ওটাকে তুলে দেওয়া হয়েছে এখন। তো এই যে এতগুলো এজ গ্রুপের ছেলে আমরা বাছাই করতাম এবং আমরা টিম করেওছি। এখন এটা এই বছর থেকে আইএসএল হয়ে যাওয়ার পর থেকে, এটিকে মোহনবাগান হয়ে যাওয়ার পর থেকে অন্যরকম হয়ে যাবে ব্যাপারটা। কিন্তু এত দিন ধরে কিন্তু আমরা আন্ডার 10, 12, 14, 18 অবধি 5টা এজ গ্রুপে টিম করেছি এবং স্পট করেছি যতটা পেরেছি। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে বহু ছেলে, কিন্তু বেশ কিছু ছেলে আমরা সিনিয়র টিমেও আনার চেষ্টা করেছি, এসেওছে কিছু কিছু ছেলে। তো তার পরবর্তী সময় তোমাকে যেটা বললাম যে কোথাও একটা কোয়ালিটির জায়গা, কোথাও একটা ধাক্কা খাচ্ছি আমরা। আমি মানস ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞেস করি যে যা আলোচনা হলো তাতে মনে হচ্ছে যে বাংলার ফুটবলের এখন পিকে ব্যানার্জির চেয়ে বেশি অচ্যুত ব্যানার্জিকে দরকার, তাই কি? দেখো, অচ্যুত ব্যানার্জি
যে সমস্ত খেলোয়াড়দের নিয়ে কাজ করেছেন, একটু আগে আমি ওদের দুজনের আলোচনা শুনছিলাম। একজন কর্মকর্তা হিসাবে আমি কথা বলবো, আর একজন কোচ হিসাবে কথা বলবো। একটা জায়গায় আমার প্রশ্ন আছে দুজনের কাছেই। সত্যজিৎ চ্যাটার্জি অ্যাজ এ অফিসিয়াল বা রঞ্জন চৌধুরী অ্যাজ এ কোচ যখন কোনো দলের দায়িত্ব নিচ্ছে, তাদের প্রথম মোটিভটা কি হচ্ছে? তাদের প্রথম মোটিভ হচ্ছে আমি সাকসেস পাবো, আমাকে ট্রফি জিততে হবে। সেক্ষেত্রে একটু আগে ওরা যে আলোচনাগুলো করছিল, ওরা কি সৎসাহস দেখাতে পারবে যে ফ্রন্ট লাইনে একজন বিদেশির জায়গায় একটা শিশির ঘোষ বা একটা দীপেন্দুর মতো স্ট্রাইকারকে রাখবো, দলের সাফল্য আসবে? সেই কনফিডেন্স ওদের কাছে নেই। ভারতীয় ফুটবল এগোতে পারছে না, তার প্রধান কারণ যেটা আমার মনে হচ্ছে যে কোচেরা এবং কর্মকর্তারা তারা কিন্তু আরেকটু সাহসী হওয়া দরকার আছে তাদের। তারা যদি সাহসী হতে না পারে, তাহলে ওই পজিশনে খেলার মতো ছেলে আমরা কিন্তু পাবো না। আজকে আমরা গোলরক্ষক অনেক ভালো পাচ্ছি, ডিফেন্সের অনেক ভালো ভালো খেলোয়াড় পাচ্ছি, মাঝমাঠ সব জায়গায়, কিন্তু মেইন জায়গা যেখান থেকে আমি গোল করব, দলের সাফল্য আসবে, দল ট্রফি জিতবে, সেই জায়গাটায় কিন্তু আমরা নজর দিচ্ছি না। আজকে বাংলার ফুটবলটা দেখো, যেটা নিয়ে আমরা আলোচনার মধ্যে রয়েছি। বাংলার ফুটবলের যে মানে সাফল্য ছিল, যে সময়টা আমরা ফুটবল খেলেছি, সত্যজিৎরা খেলেছে, রঞ্জনরা খেলেছে, বাংলার সন্তোষ ট্রফিটা প্রায় জিতত, কিন্তু আজকাল সন্তোষ ট্রফিটা আমাদের কাছে প্রায় অধরা হয়ে গেছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মোহামেডান যে দলগুলো খেলছে, সেখান থেকে কিন্তু ভালো স্ট্রাইকার আমরা পাচ্ছি না, দিতে পারিনি। মোহনবাগানও আমাদের কোনো ভালো স্ট্রাইকার দিতে পারিনি গত 5 বছরে। ইস্টবেঙ্গলও কিন্তু খুব একটা ভালো বাঙালি স্ট্রাইকার দিতে পারিনি, যাকে নির্ভর করে আমি ট্রফি জিততে পারবো। এই ব্যর্থতা কি কোচ বা কর্মকর্তাদের নয়? একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমার যেটা বলার, এই জায়গাটাতে নিয়মের পরিবর্তন। বিদেশি খেলোয়াড়দের কথা তুমি বলছো, 5 জন বিদেশি খেলোয়াড় খেলবে, 4 জন বিদেশি খেলোয়াড় খেলবে, যেমন সামনে বছর থেকে বিদেশের সংখ্যা কমবে। এআইএফএফ একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবছর হলো না, সামনে বছর আইএসএল থেকে হবে। তো আমার মনে হয় এই জায়গাটায় যখন বিদেশি কমবে, আমাদের ছেলেরা বেশি চান্স পাবে। কিন্তু তুমি কি সেখানে স্ট্রাইকার কমিয়ে রেখে তুমি কি ওই জায়গায় কি অন্য প্লেয়ারকে খেলাতে পারবে? সেই সৎসাহস কি রঞ্জন বা সত্যজিৎ, আমি প্লেয়ার হিসেবে সত্যজিৎকে প্রশ্ন করছি না, আমি সত্যজিতের কাছে প্রশ্ন করছি অ্যাজ এ অফিসিয়াল। রঞ্জনের কাছে আমি অ্যাজ এ প্লেয়ার হিসাবে বলছি না, অ্যাজ এ কোচ ওরা কি সেই সৎসাহসটা দেখাতে পারবে? আজকে তুমি বলো না, একটা জিনিস তুমি বলো আমাকে, গত 10 বছর ধরে যদি তুমি দেখো, সত্যজিৎ বলছিল, রঞ্জন বলছিল, তুমি আমাকে দেখো কলকাতার ফুটবলে ওডাফা, চিমা, ব্যারেটো, র্যান্টি মার্টিন্স, ইয়াকুবু, আমি যাদের কথা বলছি তাদের প্রত্যেকের প্রায় 200-র উপর গোল হয়ে গেছে। তারা কিন্তু কলকাতার দলগুলোতে ফ্রন্টলাইনে খেলে গেছে, সেখানে কিন্তু আমাদের একটা শিশির ঘোষ তুলতে পারিনি, একটা দীপেন্দু বিশ্বাসের মতো স্ট্রাইকারকে আমরা তুলে আনতে পারিনি। এটা কিন্তু আমাদের ব্যর্থ। আমি কিন্তু শুধু স্ট্রাইকারই বলছি না, আমি বলছি যে এমন ধরনের ফুটবলার যারা একটা কি বলবো, দর্শক মনে সবার মধ্যে একটা উন্মাদনা তৈরি করবে, ক্রেজ, যে বিভিন্ন জায়গায় প্রধান অতিথি নিয়ে যাবেও, পাত্র চাইতে ফুটবলারদের স্ট্যাটাসটা বাড়িয়ে দেবো, এই যে জিনিসটা যেটা 70-80 দশকে ছিল, সেটা কেন থাকছে না? না, তুমি ঠিকই বলেছো। গৌতম সরকার, সুরজিৎ সেনগুপ্ত বা তোমার প্রসূন ব্যানার্জি, আমার পাশে বসে আছে সত্যজিৎ, দে আর অল ম্যাচ উইনার প্লেয়ার, প্রশান্ত ব্যানার্জি, ওরা যেদিন ফুটবলটা খেলতো সেদিন দলের সাফল্য আসবে ধরে নেওয়া যেত। আমার মনে আছে, না আমি এক সেকেন্ড থামাচ্ছি, সামনে রয়কৃষ্ণ না হয় থাকলো, পিছনে একটা প্রশান্ত ব্যানার্জি তৈরি হচ্ছে না কেন? না, আমি এই জায়গাটাই বলতে চাইছি, এই যে তুমি প্রশ্নটা করলে, রয়কৃষ্ণ রইল সামনের দিকে গোল করবে, ঠিক আছে, পেছন দিকে সত্যজিৎদের মতো খেলোয়াড় উঠে আসছে না কেন? কেন আমরা সেই রকম ডিপেন্ডেবল খেলোয়াড় পাচ্ছি না? আজকে ভালো খেলছি তো পরের দিন খারাপ খেলছি, ধারাবাহিকতা নেই। আমার যদি ধারাবাহিকতাটা না থাকে, আজকে সত্যজিৎটা যখন খেলেছে তখন ওদের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা ছিল, যে আমি আজকে খেলছি, আমি কালকেও সত্যজিতের উপর ভরসা করতে পারবো, পরের দিনও সত্যজিতের উপর আমি ভরসা রাখবো, সেইটার কিন্তু অভাব হয়ে যায়। ঠিকই, ওই মোহনবাগান টিমের সত্যজিৎ 86-তে জয়েন করে সম্ভবত 90-তে ক্যাপ্টেন, 4 বছরের মধ্যে। তো একটা ছেলে জর্জ টেলিগ্রাফ থেকে এসে 4 বছরের মধ্যে মোহনবাগানের ওই রোমানের টিমে ক্যাপ্টেন হয়ে গেল, তার মানে নিশ্চয়ই সে সেই ধরনের খেলা খেলেছে।
আজকে সেটা হচ্ছে না কেন বাঙালিদের? না, একটা কথা বলি, মানস দা বা গৌতম দা, তোমরা তো আমাকে আর রঞ্জনকে এই প্রশ্নটা করছিলে। আমরা যখন টিম করতে বসি, আমি একদম সিনিয়র টিম নেই বলি, আমরা যখন টিম করতে বসি 30টা প্লেয়ার বাছতে বসি বা কোচ বাছা, যেটা যা পদ্ধতি, কোচকে নিয়ে বসা হলো এবং কোচ প্লেয়ার বাছবে এবং আমাদের মতামত থাকে বা কোচেরও সেই মতামত এগ্রি করে যে আমরা এই একটা চ্যানেল, মানে যেটাকে সিদ্ধদাঁড়া বলে, আমরা সিদ্ধদাঁড়াটাকে বিদেশিদের জায়গায় রাখার চেষ্টা করি। মানে তার মানে কি দাঁড়ালো, স্ট্রাইকার, সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার আর দুটো সেন্টার ব্যাক। মানে সিদ্ধদাঁড়াটাই আমার 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 প্রশ্নটা এখানে, এই কথাটা রঞ্জন বলেছে, রঞ্জন কিন্তু বলেছে যে একটা স্ট্রাইকার, একটা মিডফিল্ডার, একটা সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার বিদেশি থাকবে। তার মানে কি আমি জিতবো, আমি জিতবো স্বদেশীদের উপর ভরসা করে, মানে রোম্যান্সে আমি বিদেশিদের উপর ভরসা করে জিতবো। তুমি বিয়ে করবে, টাকা দেবে বাবা, মা দেবে জামা কাপড়, আর তুমি করবে প্রেম, তাহলে তো রোম্যান্স হবে না। না না, তুমি মানুষদা, তুমি একজন অসাধারণ ফুটবলার ছিলে, সব দিকটাই ফুটবল মাঠে সব দিকটাই ইম্পর্টেন্ট, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা যখন টিম করতে বসি তখন দেখি কি সবচেয়ে স্ট্রংগেস্ট পয়েন্ট যে জায়গাগুলো, সেই স্ট্রংগেস্ট পয়েন্টগুলোকে যখন তুমি বিদেশি আমাদের অ্যালাউ করেছে, আজকে যদি 80-র দশক হতো তখন নিশ্চয়ই এটা ভাবা হতো না, 70-এর দশক হলে এটা ভাবা হতো না, তখন আমাদের এই নিয়েই ভাবতে হতো কোথায় প্রশান্ত ব্যানার্জি আছে, কোথায় কিষাণু দে আছে, কোথায় প্রসূন ব্যানার্জি আছে মিডফিল্ডে, সুদীপ চ্যাটার্জি কোথায় আছে, এইভাবেই ভাবতাম। যখন ডিফেন্স নিয়ে ভাবতাম তখন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য কোথায় আছে, সুব্রত ভট্টাচার্য, অমিত ভদ্র, এই সত্যজিৎ ঘোষ, এই ধরনের, প্রদীপ চৌধুরী, এদের নিয়ে ভাবতাম, তরুণ দে। কিন্তু এখন যেই বিদেশিরা এসে যাচ্ছে, সত্যি কথা বলতে কি যে ভারতীয় ফুটবলে পাওয়ারটা এখনও চলছে, হাইটটা এখনও চলছে। টেকনিক্যালি যদি তুমি দেখো পাওয়ার এবং হাইট এই দুটো, তুমি চিমা যদি ধরো তোমার টিমে, চিমা মজিদ বাস্কার বা চিমা ব্যারেটো স্ট্রাইকার রয়েছে, তুমি কোন ভারতীয়কে চান্স দিতে তোমার সময়? হ্যাঁ, কিন্তু চিমার আমলেও একটা ভাস্কর গাঙ্গুলি তো স্টার ছিল, সে তো স্ট্রাইকার ছিল না। আমি সে কথা বলছি, আমি বলছি অন্য পজিশন থেকেই বা স্টার এমার্জ করছে না কেন? হ্যাঁ, আমি এই তার উত্তর তো আমি দিয়েছি যে সুধীর কর্মকার স্টার ছিল কোত্থেকে, রাইট ব্যাক থেকে। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য স্টার ছিল, সুব্রত ভট্টাচার্য স্টার ছিল, আচ্ছা, প্রশান্ত ব্যানার্জি হাফ থেকে, কিষাণু বিহাইন্ড দ্য স্ট্রাইকার স্টার ছিল, এক্স্যাক্টলি। বিকাশ পাজি বরঞ্চ আকবর স্ট্রাইকার খেলেও অন্যদের মতো স্টার ছিল না, হাবিব বা সুভাষ ভৌমিকের মতো অত স্টার ছিল, এত গোল করেছে। আমার কাছে চাপা, মানে আমার কাছে বিরাট স্টার অ্যাজ এ ফুটবলার, আমি জাস্ট ওভারঅল এর কথা বলছিলাম। কিন্তু এই স্টারটা সাইড ব্যাক থেকে বা সেন্ট্রাল ডিফেন্ডারটাই বাদ দিয়ে দিচ্ছি, নেবে না, ভারতীয় হবে না, কেননা ওটা আমরা বিদেশিকেই রাখবো। তিরির মতো তোমাকে তাহলে ফুটবল খেলতে হবে, বা স্যামি ওমেলোর মতো ফুটবল খেলতে হবে। ভারতীয় এখন ফুটবলে এই প্লেয়ার নেই, সুলে মুসার মতো খেলতে হবে, সেটা নেই। না না, আমার এখানে একটা প্রশ্ন আছে। সৌভিক বলে ছেলেটা এত ভালো খেললো আমাদের মোহনবাগানে, সেই ছেলেটাকে পরের বারে আমরা দেখতে পেলাম না, সেইভাবে দেখতে পেলাম না। এই যে একটা বছর ভালো, তোমার কি মনে হয়, তুমি তো ফুটবলে এত কমেন্ট্রি করো, এত খবর রাখো, বাঙালি কোচ থাকলে বা ইন্ডিয়ান কোচ থাকলে কি বাঙালি ছেলেরা বেশি সুযোগ পেত বলে মনে হয়? বিদেশি কোচ আসায় কি আরো সমস্যা হচ্ছে? না, আমার যেটা মনে হয় বাঙালি কোচ বাঙালি খেলোয়াড়দের অনেক ছোট থেকে দেখে তাদের একটা ধারণা, কনফিডেন্স আছে তাদের, এটা একটা হয়ে যায়। রঞ্জন একটা প্লেয়ারকে তুলে আনলো, সেই প্লেয়ারটাকে ও অনেক ছোট টিম থেকে খেলাটা দেখেছে, ওর কোনটায় স্ট্রং পয়েন্ট কোনটা উইক পয়েন্ট ও ভালো বুঝবে, সেই বিদেশি কোচ বুঝবে না। বিদেশি কোচ যখন এখানে আসছে, সে একটা সময়ের জন্য আসছে, সেই সময়ের মধ্যে যাকে ভালো দেখবে তার মতে সে সেটাকে করবে। এই জায়গাটাকে তুমি আমাদের কোচেদের সাথে মেলাতে পারবে না। তবে আমার মনে হয় এই আইএসএলে বেশ কিছু বিদেশি কোচ আছে, তারা যেভাবে কাজ করছে, আমাদের স্বদেশি কোচরা খারাপ না। সঞ্জয় কি খারাপ কাজ করেছে? সঞ্জয় সেন যখন মোহনবাগানের কোচ ছিল, সঞ্জয় খুব ভালো কাজ করেছে। সুব্রত ভট্টাচার্য যখন মোহনবাগানের কোচ ছিল, সুব্রত ভট্টাচার্য ভালো কাজ করেছে। রঞ্জনও যখন থেকেছে মোটামুটি ভালো কাজ করেছে। হবে তো, সেই সুযোগটা তাদের সেইভাবে দিতে হবে। সেই সুযোগটা যদি তাদের পুরোপুরি দেওয়া হয়, তাহলে হয়তো দল গঠন করার ক্ষেত্রে একটা রঞ্জন, এটা কিন্তু একটা খুব বড় ব্যাপার। তুমি কি এই যে এত বিদেশি কোচদের সঙ্গে কাজ করো, এদের কি বুঝিয়েছো যে লোকাল ফুটবলারদের উপর কনফিডেন্স রাখা উচিত? সেটাই আমি বলতে চাইছিলাম। দেখো, খুব পরিষ্কার কথা, মানবতার প্রশ্নের বা কথার রেস ধরেই বলি,
যে যারা বিদেশি কোচরা যারা আসেন দে আর অল প্রফেশনাল। আর ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানে যারা কোচিং করতে আসে, যারা খেলতে আসে, এখানে একটা পেশা নিয়ে তোমাকে চলতে হবে, দ্যাট ইউ হ্যাভ টু উইন এভরি ম্যাচ। এখানে কোনো ড্রয়ের জায়গা নেই, হারবার তো জায়গা নেই। সেক্ষেত্রে যখনই কোনো কোচ আসে সে চায় আগে টিমের সাকসেস, কারণ এটা তার প্রফেশন। এবার আমি অ্যাজ এ অ্যাসিস্ট্যান্ট কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, কত কিছু সময় ফেস করেছি, যে বিদেশি কোচরা হয়তো আমাদের কোনো বাঙালি ছেলে বা ইন্ডিয়ান কোনো ছেলেকে হয়তো সে হচ্ছে ওই জায়গাটা ভরসা করতে পারছে না। সেখানে অ্যাজ এ অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ, এখানেই অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচের দায়িত্ব যে তোমাকে ওকে কনভিন্স করতে হবে যে তুমি ওকে দাও একটা দুটো অ্যাটলিস্ট সুযোগ দাও। আমার ধারণা, আমার অ্যাজ পার মাই নলেজ ইজ কনসার্ন, যদি তুমি ওকে সুযোগটা দাও আমার ধারণা ও খেলতে পারবে। তো এই যে ইনপুটগুলো এগুলো তোমাকে দিতে হবে এবং উইথ কনফিডেন্স, কারণ ফরেন কোচরা যে শুধু বললেই হয় না, ওরা এটাও জাজ করে যে যেই লোকটি আমায় বলছে সে কতটা কনফিডেন্ট আছে এই ব্যাপারে। তো এটা অনেকেই ভাবে বোঝায় বড় ক্লাবের ছোট অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচের কাজটা খুব ইজি, কিন্তু আমি কাজ করে দেখেছি স্পেশালি এগেন্স্ট উইথ দ্য ফরেন কোচেস, এই জায়গাটা কিন্তু কমপ্লিটলি হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচকে ম্যানেজ করতে হয়, ওকে কনভিন্স করতে হয়, ওকে বোঝাতে হবে যে টিমের সাকসেসের সঙ্গে আমার সাকসেসও জড়িত, আমিও তোমার কোনো ভুলভাল ইনফরমেশন দেবো না, এটা আমার মনে হচ্ছে তুমি এটা করলে ভালো হবে। ইউ আর দ্য বেস্ট জাজ বিকজ ইউ আর এ চিফ কোচ, কিন্তু এটা আমার অ্যাডভাইস, আমার নলেজ অনুযায়ী তুমি যদি এটা করতে পারো, আর এটাকে কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচকে কন্টিনিউয়াসলি করে যেতে হবে, এটা থামলে হবে না, কারণ তাকে করে করে এবার যখন হচ্ছে তোমার প্রপোজাল বা তুমি যে একটা যে তুমি হচ্ছে বললে সেটা যখন সাকসেস হয়, তখন এটা কিন্তু ওই কোচের তোমার প্রতি বিশ্বাস এসে যাবে যে না এ ফুটবল বোঝে, এ সঠিক কথাটাই বলছে। এবার আস্তে আস্তে চলতে থাকে। তুমি লাস্ট ইয়ারে আমি একটা কথা বলে তুমি কিছু বলতে চাইছো, আমি বলিনি, লাস্ট ইয়ারও মোহনবাগানে শুভ ঘোষ বলে একটা স্ট্রাইকার এসেছিল, ওকে খেলানোর আমরাও বলেছি, কিবুও কনভিন্স ছিল, কিন্তু আমরা একটু প্রেশার দেওয়াতে শুভ কিন্তু লাস্ট ইয়ারে এত স্ট্রাইকারের মধ্যে ভারতবর্ষে ইন্ডিয়ান স্ট্রাইকারদের মধ্যে বাচ্চা ছেলে 18-19 বছরের বয়স, কিন্তু সেই ছেলেরা কিন্তু অলরেডি একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছে গেছে। আমরা কন্টিনিউ বলে গেছি, ওকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং যখন যতটুকু সুযোগ পেয়েছে কখনো নিরাশ করেনি, মাঠে গেছে 10 মিনিট 15 মিনিট 20 মিনিট। এই যে জিনিস, এই টেনাসিটি, এটা একটু অভাব আছে, এটাকে আমাদের পুশ করতে হবে। এবং আরেকটা জিনিস করতে হবে বাঙালি ছেলেদের, ওদেরকে কন্টিনিউ একটা কনফিডেন্স দিতে হবে, কারেজ করতে হবে যে তোমরা করো, তোমাদের পিছনে আছি সবাই মিলে। কিন্তু আমি জানি বড় ক্লাবের যারা অফিসিয়াল, এখন সত্যদা একটা বিরাট বড় প্লেয়ার ছিলেন এক সময়, কিন্তু এখন কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট রোলে আছে অ্যাজ এ কর্মকর্তা মোহনবাগান ক্লাবে। আমি জানি যে বড় ক্লাবে এরা আরও ভালো বলতে পারে, প্রচুর প্রেশার থাকে, কারণ রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড ক্লাব। কিন্তু তার সঙ্গেও যদি আরেকটু এইগুলোকে পুশ করা যায়, কারণ সত্যতা একাডেমির কথা বলছিল যে একাডেমি আছে, একাডেমি করা হচ্ছে, সারা ভারতবর্ষে প্রচুর একাডেমি হয়েছে এখন, কিন্তু শুধু একাডেমি করলে হবে না, তাদেরকে তো খেলার সুযোগ দিতে হবে, অপরচুনিটি দিতে হবে। বুঝতে পারছি যে তো আমাদের আজকের আমরা একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি, যে এই রোম্যান্সটা, তাহলে বাংলার ফুটবলের রোম্যান্সটা ফিরবে কি করে? রোম্যান্স তো নিশ্চয়ই সবার মনে আছে, কিন্তু আমরা চোখের সামনেও তার একটা বিচ্ছুরণ দেখতে চাই। আর 6 বছর বাদে অ্যাকচুয়ালি টেকনিক্যালি বাংলার ফুটবলের 150 বছর হবে, কারণ আমি শুরুতেই বলেছি 1877-এ প্রথম একজন বাঙালি ফুটবলে শট মারেন। তো 6 বছর বাদে কি আমাদের কোনো কৃষ্ণকুমার দাস হবে সফলতম স্ট্রাইকারের নাম, রয়কৃষ্ণ না হয়ে? এই সভা ঠিক একমত হতে পারলো না, নানান সমস্যার কথা সবাই তুলে ধরলেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, যেটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল। কিন্তু রোম্যান্সটা কী চেহারায় 6 বছর পরে আসবে? আমরা অবশ্য এতক্ষণ যে এটা নিয়ে তর্ক করলাম, আলোচনা করলাম, আপনারা বসে শুনলেন রুদ্ধশ্বাস, এটা থেকেই অবশ্য বোঝা যায় যে বাঙালির ফুটবলের রোম্যান্স এখনও আছে, শুধু রোম্যান্সের রাজকুমাররা এসে পৌঁছয়নি। আশা করব এর পরের বার যখন আলোচনা হবে তখন আমরা সেই রাজকুমারদেরও চোখের সামনে দেখতে পাবো। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে এখানেই আলোচনা শেষ করলাম। खोजो 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 बांग्ला।
khojo bangla. Khojo 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 bangla. Khojo khojo. Passion to another passion, from the world of football, soccer, to the world of food, and of course, spices. All we know is that the variety is the spice of life, and that's what you're getting at Arth, a culture quest, specially partnered by Shalimar's Chef Spices, partnered Tea by Goodrick Tea, and of course, promoted by Z. The next discussion that goes on stage in a few minutes from now is going to be very, very delicious. Sorry, a little spicy too, because it's been powered and presented by Shalimar's Chef Spices. We have with us three very important people who are going to trace the history and the impact of Indian food on world culture through the historical spice routes. And we have with us Nandini Bhattacharya Panda, who is an acclaimed historian. We have with us Mr. Hirak Bhattacharya, who's the owner of Shalimar's Chef Spices. And in the hot seat, I'm sorry, it's the hottest seat of the moderator, taking us to that journey is Rakhi Purnima Dasgupta, the name that represents Bengali cuisine in the whole world. QP's the name that she created for the Bengali household. Ladies and gentlemen, let's welcome Nandini Hirak to be taken through in a journey, a spiceful journey by Rakhi Purnima Dasgupta. We're waiting for you for the intro. What are we waiting for? Intro. There's nobody here. Yeah. Ejo, take. Oh. Good afternoon. Today, we have come here in this session to talk about the spice trade, spice route, and the influence of Indian spices abroad
and influence of foreign spices in India. So, I am Nandini Bhattacharya Panda. I am an academic, so I have got some historical presentation on the spice trade, spice route, and Rakhi Purnima Dasgupta, she is the moderator. She will speak on her behalf. She is a celebrated culinary expert and she is a researcher. And Hirak Bhattacharya, he is a researcher as well as he's a researcher and he procures and markets spices, Indian spices. So I am taking the privilege of introducing the subject about the spice route, coming of spices in India or going export and import of spices. Spice route and incense route and silk route were the same in ancient India, ancient Europe. What was the spice route? Actually, it is said that spice route was usually China, Pacific Ocean, East Indies, Spice Islands, Malacca, Ceylon, Calicut, that is in India, Malabar, then Arabia, Baghdad, Cairo, Alexandria, Algiers in the Mediterranean, then Lisbon, Geneva, Europe and British Isles. That is the maritime route of spice. The spice route to Central Europe started from Indonesian Banda Islands. Initially, it spanned over 30,000 kilometers and European powers were engaged in the reconnaissance mission during the medieval period. And Vasco da Gama, talking about India, Vasco da Gama discovered the shortest maritime route from Europe to India. He arrived in Calicut, that is in Malabar, in 20th May 1498. But there were also a land route, Himalayan route. I'll come just a few seconds later. What are the spices? Spices consisted mostly of natural preservatives of meat, culinary aromatics, flavorings and tinctures. That is that in those, for those qualities, the Europeans were interested in Indian spices. And what were the spices? Cinnamon, cassia, ginger, white pepper, long pepper, clove, cardamom of 2 types, nutmeg, turmeric, black pepper, and so many other things. So, should I hand over the... So I need to ask you a few questions about this. So we're talking about the spices that came, that people wanted in Europe and basically used for medicinal purposes, like in our Ayurveda. Now, they used to use it, which is a fallacy, to preserve meat. They didn't use it for preserving meat. They used it for other purposes. And pepper was the main thing. But that's the Europeans. I want to know the influence on our food, which is Bengal. Can you give us some background on that? Please repeat the question. On Bengal. Bangla Khabar. What is the spices that came into Bengal? We didn't have all these spices, right? Yes, that's a very good question. As a historian, I had gone through 2 texts. I mean, there are several texts, but I will talk about 2 texts. One is Manusha Mongol and another is Vrindavan Das's Chaitanya Bhagavat. So in Manusha Mongol, I hope you are aware about the storyline of Manusha Mongol, that
Jat Saudagar was not willing to worship Manusha as deity. So Manusha was, Manusha was determined to get Chand Saudagar as her devotee, and she took several means, mostly killing the sons and other means also. So there is one episode that Chand Saudagar's 6 sons wanted to have a sumptuous meal from their mother Shanoka, and Shanoka cooked a lot of things. So there is a graphical description of what Shanoka cooked. There was no chili. No chili, there were different kinds of shak, vegetable, then fish, but no chili. Next, I will mention about Vrindavan Das's Chaitanya Bhagavat. Sri Chaitanya's food was described in Vrindavan Das. There we get several categories of vegetarian food, but So no mainly- chili. But mainly vegetarian. There was no non-veg in Chaitanya's food. Shanoka cooked a lot of fish, but for Chaitanya it was Totally vegetarian. vegetarian. There were a lot of bori. Bori, I don't know how. Buri, of course, lentil cakes, dried lentil cakes, small lentil cakes. But there was no mention of chili. Only, there were pepper, morich. They say Morich, morich. but mane kalu morich na long pepper, which we Long pepper, I think it was long pepper. Yes, because morich came later. But Bengal got from the Portuguese chili, tomato, and actually Pineapple, many pineapple, yeah. and lots of like cauliflower and Guava. cabbage, all those things. Cauliflower, cabbage came from the British, but guava, pineapple, chili, tomato, all came from South America through the Portuguese-Spanish route. Yeah. Root. But So- let's talk about Tigor's influence on Bangla Khabar. Thakur Bari Ranna. You can come in because Tigor, Thakur Bari Ranna, because they were traveled, he traveled so much, he brought in so many different types of ideas into Bangla Khabar. Yes. Okay. So in terms of spices, what do you think? See, as per my knowledge, like the mention, the Bengali food culture is mostly deduced or inferred from the Mangal Kavyas, whatever she said, Manasha Mangal and Sri Chaitanya's Vaishnav Dharma also influenced our cuisine. So in Bengal, between 13th and from the 15th century to the 18th century, there was a lot of modification and evolution of food culture happened. Quite right. Because before, as from Mangal Kavyas, we know that Bengalis were only eating meat and wine. The wine was mainly from rice, and there are other ingredients also in the wine. What we have, like today, what in But the it was local more, wine. Yeah. it was more game meat. Wouldn't Yes. it be game meat? It was not Yes. farmed meat. It was like, not farmed yeah. meat. It was So not it would be farmed wild meat. boar. Yes. It would be deer. Yeah, deer, That- lamb, bo- deer, and these were the meat, the mutton, which was without onion and garlic, which was common in Bengali cuisine. And then from the East Bengal, when the invasions happened, first the You're talking about the Muslim influence. Yes, before the Mughals, the Muslims were there, and the influence of the Muslims over there, and they brought in the spices. Then in the Mughal era, the introduction of But also clove- cooking methods. Sorry? Also cooking methods, Yeah, like the kebab. the cooking methods were also Barbecue. Yes. Cooking on for example, stove. I'll say one thing. What we call today Bengali Bhadralok. Huh. The Bhadraloks That's were why the I was saying- highest level officials who were working in the Muslim courts
and also with the high-ranking officials of the Mughals. So what they did is they absorbed a lot of their fooding habits, and then they publicized it. They influenced the society at that time to change. So do you think the pulao, what we call, pulao, the is bhuna. does come from the biryani? Because our pulao is very different from Our pulao was different. Our pulao was what came before the Mughals came. Then when the Mughals came, we added the actually garam masala. there are some, if we go to Chitrita Banerjee and some other historians like Colin Taylor Shane and all, if we consider their findings, we will see that from the Delhi, when the Delhi government, the Mughal government took over Bengal, they sent their officials from there. The officials from North India came to Bengal. Then our Bengali Bhadraloks mixed with them, and then they got influenced, and that actually again changed the cuisine, food spectrum of Bengal. Like then the bhuna came in, the sheikh kebabs came in, and then the turtle egg. We see macher bora today. There's turtle egg fries and all these things that came in. So the Bengal has always been like a sponge, like the European invention, first the Arabian invention, then the Portuguese, then the Dutch, the French. Hooghly was the hub of Danish, Dutch, and French colonization over there. So their cuisine, that kind of. So amader chop and cutlet. Yes. Right. So all these things actually mixed in the Bengali cuisine. And today what we have today in the modern Bengali cuisine is actually the, what I will say, it is like a culture which has been plated in front of us. From amalgamation of many different influence. Yes. The Bengal aristocrats at that time influenced the society. Like today, the intellectuals are influencing our society. We follow them on different ways of life. What they do, we try to follow them. We try to get inspired from them. That's at that time also the same thing was happening. The normal people were getting inspired, and all the aristocrats used to be in the urban region. So the culture of Calcutta was different, and more when we moved towards the towards Bardhaman and Kuch Bihar and all, the culture just changed. That was 30% of urban and 70% of the local culture which was there before. So this kind of plus and minus of different kinds of people and the demographic actually influenced the society at that time. Yeah, but where does the spices like pachporo? Pachporo, yes. Okay. Previously, shukto was there, but shukto's taste, shukto was totally different at that time. When shukto came into being, when there was what they used to call it chuktuni. Chuktuni, yeah. Absolutely. I forgot the name. Shukto was totally different from what we have it today. Then the Persian and the Afghan influence actually changed the way shukto tastes today. But still, it is our speciality of Bengal today. Right. Bengal Like has been dolma. you can say the Bengal is the nucleus of the Indian culture what we have today. Because from Bengal only, Bengal was the capital at that time, Calcutta was the capital. That influenced But a lot. that is just a few years Just ago. a few years. In the modern history era. In the modern era. The modern history. Like dolma is nothing to do with us. Right? Yes. But It's if you just, see in to other Middle places, East, suppose if you see South India and if you see West India, they're much more pure in their they're food. much more pure in their roots, and the much more evolution happened over here. So all the influence of the different people coming. Different people coming. Now I'll tell you one interesting thing that the first Bengali culinary cookbook. The name was wait, I've written. I just forgot the name. Yes, Pakrajeshwar. It was introduced by Bardhaman Maharaj in 1831. So whatever the change of the cuisine was happening, he jotted down that, and he introduced the first cookbook. That followed by the Shah Jahan's cooks, and then Bipradash Mukherjee's
Banjor Ratnakor and all these things happened after that. And today from those things only we came Well, to. my mother wrote a very good cookbook too, so. Sorry? May I add a few things to Sure, that? sure, sure. First of all, potato what we eat today Yes. was not there. Yes. They were all, I mean, the root, like shakalu and all those mankochu type, all those things, now they are not easily available, number one. And number two, we have to take into consideration that cooking is also climatic. I mean, because like Mughal cuisine, they introduced it over here, but that cuisine that evolved for the Mughals in a different climatic region. But here they kind of made a fusion. They changed. The cuisine, Mughal cuisine also evolved. And for Bengal, whatever we have, like if you go through all these Manusha Mongol and others, and then there is a cookbook, I'm sure you know, Rakhi, that Vipradash Bhattacharya, very old actually, we had that cookbook in our house. So the type of the item, it was written in that cookbook. And later on, what was the, the items inserted in the cookbook, there is a lot of change. So, I mean, climatically, taste-wise, and culturally, and, there was a cultural confluence, cosmopolitanism. It evolved. I hope you agree with me Yes, as of an course. expert. No, of And course. also this Sahib, these Europeans had That's why I a talked fusion about the cooking. Tagore household. The Thakur Bari Ranna is so distinct in many ways because of the foreign influence in their cooking. Yes. Mache roast. Well, roast is totally different from concept of roast. No? So all those things also came in. And also this Dak Bangla chicken. So there, I mean, another That's new the genre of cooking Anglo-Indian, emerged. which again was adapted. Maybe started in Bengal, but was adapted all over India in different versions. So you have Anglo-Indian food from southern India, the mulkatani soup for one. That's a southern soup, but now we all have it. But basically, it was the southern soup, drink, rather than rasam, basically, and which was made into a soup. So, these influence same in Bengal. Amader chop and cutlet is a good Kobi Raji cutlet, for instance. Kobi Raji and Mughlai Khana, what we ate till today. Yeah, And all another these thing is, the Portuguese introduced us to the cottage cheese. We call chana today. Previously, Who got us? Portuguese. That is not true. We Then? still don't know who introduced. Who introduced that? We are still trying to find out. In fact, Chitrita, But I have seen a lot of articles. My mother also said Portuguese, but we are still not very We are not sure. But this pauruti concept is very much Portuguese. But what about like Actually we used French, to... Pau is bread. Yeah, and absolutely. roti is bread. Yeah. So it is kind of a tautology. Pain, it could be French or Portuguese. Portuguese, actually. Pain was French for bread. So pau came from pain, or it could have come Portuguese. But that goal thing is very much Portuguese, which they have in Goa. Yeah. Like the goal pauruti hoy na, which we call But pau. churning of milk, আমাদের society, আমাদের culture, it was not considered a very healthy thing previous invention, before the invasions, if I see, because most of the Bengali deserts were whole milk, doodh chire and something Yes, like that. they were all Paesh. solid milk. Solid milk. This milk was not processed. That processed milk thing, as per my knowledge, it came from the Portuguese introduced us. And well, you see, the one thing is the paneer came because of the Muslim influence, because by Hindu
philosophy, you do not contaminate milk. Yeah, we do not contaminate. Because milk is even fed to the gods. Even we didn't add salt also previously in the food. Yeah. Salt was served separately. You So cannot contaminate. when they cut milk to make paneer, that could also be a reason for chana, Yes. right? But this fallacy, or maybe truth, that Portuguese brought it, but in fact Chitrita went to Portugal to find out. And there is no historical fact that actually the Portuguese brought that from there, because their cheese is solid there. There is nothing like chana there. No. You know, so that's what she told me when she was researching her book, the last book she was doing. But let's come back to spices, because we've gone on to food and we've Yes. left the spices. Yes. What would you like to say on the spices that we use today in Bengal? Actually, yes, I'll talk about spices, but I am tempted to speak about something because you were talking about Bengal. So Bengal, particularly in 18th, 19th century Bengal, widows had a structured life. Widows were not willing to, were not allowed to have fish, meat, and different kinds. Onion was not there before, but when onion came, so a new kind of, that's what, because you know we belong to conservative Bhattacharya family. Yeah. I had seen and I had heard about widows. Widows, they couldn't eat a lot, but they had to eat something tasty. So there is no research done yet about the tasty food, and the spices and the vegetables widows procured from nature and how they used to cook. That is, I mean, I found it very interesting, but I am There not. is some research being done on it. Oh, I some haven't come researchers across it, are yeah. doing, in fact, I met a young lady from America who's doing a research on Oh, that's the food interesting. of widows of Bengal. But basically the way I look at it is the vegetarian food of Bengal comes from the widows, starting with the bori, because they used to make it, you know, the widows and the old ladies and things like that. That is well recorded. All these things like they would make different types of shark, which they were allowed to have. They weren't allowed certain dals. They weren't allowed... And posto they used to have a lot. Posto, possibly. And ghee. Ghee. But rice, they weren't allowed certain rice. They could have only... Atuk chal. Yeah. Unboiled Yeah. rice. Yes. And but especially the vegetarian food. That's why we have what we call shuddh vegetarian food, without garlic, onion. Most of our Bangla khabar, most of them, is without garlic and onion. There may be a little ada, but there is really no that much moisture. That is where I'm coming back to the fact of spices. Our consumption and use of spices, very little really, unless we're cooking meat. Right? Even in a, say we do a papda jhal, what is there in it? Hardly anything. It's the shorshet tel, it's a little Kalo cheese, jire. kalo jire, right? Kalo jire, shorshet tel, একটু হলুদ লঙ্কা, কাঁচা And now লঙ্কা, we put ধনে kacha পাতা. lonka, dhone pata, And kacha kacha lonka, which was not there. Not there. But I'm just saying... Green chilies was also not from Bengal, I guess. Excuse Green No, chilies not were at also all. introduced. I mean, chilies are not. Chilies were not a part of India. So you look at our basic food habits, we use spices in a very simple manner. And that is where good cooking comes in. Yeah. If you cook badly and you have a lot of spices, it covers it up. But if you want a good meal and there's little spices, you can't cover up bad cooking. So if you have a good cook like her, then there's no problem. Or if you have all bad cooks, then you can use chef spices. No, I'm just saying, talking about our mothers and ঠাকুমা, দিদিমা, Yeah. পিসিমা, ওরা কেমন করে বেশি তো কিছু দিত না? No, No. হ্যাঁ, কি স্বাদ হতো। Mostly ada, ginger. খালি আদা। Ada. But that was also used very less. Like that. Roshan was hardly used in our food, unless it was mangsho. Roshan was considered as Muslim food.
হ্যাঁ, অব্রাহ্মণ at least in our family. But you're Bhattacharya, no? Not But like the rest of us. influence came from that's what I was talking about few minutes back. Like the influence came from the Muslims, right? From eastern part of Bengal when they were colonizing us. But even mangsho, Yes. most of the time we would cook without garlic. Ada bata diye. Particularly ওই When ইয়ের we called মাংস, it বলির vegetarian মাংস। Vegetarian মাংস আমাদের হয়। হ্যাঁ। But বলির মাংস। I was reading somewhere like there's one historian, Colin Taylor Shane. Okay, she found out that she got specimens of onion, garlic, and turmeric in the clay pots on the findings of the Indus Valley. So they used to call that a proto curry or something like this. I was just like, I don't know whether it's true or not. So during the time from the 5,000 years back, during the Indus Valley civilizations came part, I think the use of onion was there somehow, somewhere, and then it lost track in between. Maybe it happened like that. We have no idea. Actually, there is not much research about it. Yes. But hing, well, we also used to, put hings because hing is very much Himalayan. And Afghanistan, one Afghanistan. And we Yeah. had an expansive border trade, Himalayan trade. And all the traders, Bengal traders, they went for maritime trade. At the same time, The Kabuliwala. Remember the Kabuliwala? would trade? Kabuliwalas used to come. That was before the the sea route came into being. But still it used to come till the other day. Sea route was there. Sea route was, but they used to come with those caravans, right? Yes. Yes, they used to come with those camelback caravans and used to. Even through in my the- childhood, I Yeah, remember, they would through come the- and through the hing, they would coast. sell hing. Apart Yeah. from other things from Afghanistan. Dry fruits, especially aloo bukhara and hing. I remember very clearly buying that. My mother And there buying was those. one interesting fact about marketing, like what they did that 10,000 years back, like during when the so not 5,000, but when the caravans used to come with the caravans and they used to go to their place in South Arabia, and they used to market it's something mystical and from mythological source. The spices are from, they used to create stories how spices were procured and all. So it was that is how they added value. Actually, Himalaya is called a land of 5 treasures. Yes. So Can we one end of on the that? 5 is the Can we Yes, end on that? We can definitely end. Can we end on that? Time's up. Yeah. So Yeah. we say the spices, 5 treasures. In Bengal, we have also 5 treasures, which is called the Pachporon. And Yes. on that note, I think we use spices very well. Yeah. And it's been a good talk. Thank you so much. Thank you. Thank you. Khojo, khojo. Khojo, khojo. Khojo, khojo. Khojo Bangla. Khojo, khojo. Khojo, khojo. Khojo, khojo. Khojo, khojo. Khojo, khojo. Khojo Bangla. Khojo, khojo. Khojo, khojo. Khojo, khojo. Khojo, khojo. Khojo, khojo.
So let's move to our next panel, which is extremely interesting, ladies and gentlemen, as we dive deep into East India's chai culture in association with Goodrick tea. বাঙালির চা প্রীতি নিয়ে আর নতুন করে আপনাদের কি বলবো, চায়ের কাপে তুফান কথাটা এমনিতেই প্রচলিত আছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম ঠিক এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে এই চায় কালচার ইজ ভেরি পপুলার। কেন? কারণ বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ সকালবেলায় চা চক্র করতে শুরু করলেন এবং তার মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার এই একটা চরম রাস্তা তিনি বাছলেন এবং খুব সঠিকভাবে বাছলেন। তার কারণ হচ্ছে ছোট 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 জায়গা থেকে যে বিতর্ক, চায়ের থেকে আড্ডা, ঠেকে ঠেকে ঠোকাঠুকি যেটা শুরু হতো, সেটা আস্তে 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 কীরকম রাজ্য পলিটিক্সের নানা বিষয় হয়ে উঠল। এই ফর্মুলাটাই অন্যরাও প্রয়োগ করতে শুরু করলেন, হয়তো চায় পে চর্চা বা চা চক্র নাম দিয়ে নয়, কিন্তু অলমোস্ট মোডাস অপারান্ডাইটা একই রকমভাবে। এই চা এই নিয়ে নানা রকমের ইতিহাস তো আছেই, নানা রকমের মিথ আছে এবং সেই মিথগুলোকে কেন্দ্র করে তার নানা রকমের ব্যাখ্যা আজও পর্যন্ত চলে। আমার বাড়িতে যখন অতিথি আসেন, if there's a guest in the family, we Indians generally we invite them with a cup of tea. কত রকমের চা, তার কত রকমের বিন্যাস। খুব রিসেন্টলি আমি একটা বেকিং ফেস্টিভ্যালে গিয়েছিলাম, আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম একটা দুর্দান্ত চায়ের স্টল, মানে বেকিং ফেস্টিভ্যালটার থেকে বড় হয়ে উঠেছিল সেই চায়ের স্টলটা, বিকজ দে হ্যাভ ব্রট ইন সাম স্পেশাল ফ্লেভার্স। আমি যেহেতু এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে কাজ করি, আমি বলতে পারি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এমন অনেক চায় দাদারা আছেন, তারা নিজেদের মাথা খাটিয়ে ছোট ছোট উদ্যোগে এমন এমন ফ্লেভার্স নিয়ে আসেন যা কিনা দেশের তাবড় স্টার পলিটিশিয়ানদের ভীষণ প্রিয় হয়ে ওঠেন। এমনই একজন চা দাদা আছেন যার অরেঞ্জ ফ্লেভার চা, ম্যাঙ্গো ফ্লেভার চা, এগুলো সব নাকি অমিতাভ বচ্চনের ভীষণ রকমের প্রিয়। সো when we are actually looking deep down into our culture on this platform of Arth, a cultural fest, there was a time that we used to call it Arth, a culture quest. আমাদের খোঁজ থাকতো আমাদের সংস্কৃতির শিকড়ে। তো এবারে একটু চায়ের খোঁজে আমরা যাই, diving deep into East India's chai culture in association with Goodrick tea. The panelists who are be here on the stage in a while is Abhijit Ayar Mitra. He's a senior fellow at the Institute of Peace and Conflict Studies. He specializes in defense economics and has been visiting fellow at Sandia National Laboratories at the Stimson Center and regularly publishes on defense and foreign policy. Bhishon bhabi chair onuragi tini. And also with us is Mr. Vinod Gurung. Mr. Gurung is the General Manager, Sales and Marketing, Goodrick tea. And moderating this session is Shujoy Prasad Chatterjee, who's a good friend, and he's hosting right from the beginning. Shujoyer kotha ami notun kore ki bolbo ei Arther Monche. He is one of the closest to us. Last year he was the MC only. This year also again he is hosting Arth for the second time. একজন ভার্সেটাইল ট্যালেন্ট, যেরকমভাবে বাচিক শিল্পী সেরকম ওর অভিনয়ের ক্ষমতা, পলিটিক্যালি অ্যাওয়্যার, ভীষণ ভীষণ রকমের পড়াশুনো ওর সঙ্গে রয়েছে। সো ইউ নো হি ইজ আ ভার্সেটাইল ট্যালেন্ট অ্যান্ড উই আর ভেরি প্রাউড টু হ্যাভ Shujoy Prasad Chatterjee as the moderator of this session. Well, if you've brought a Bengali to talk about tea, I think there could be hours of discussion, but we don't have hours. But thank you very much for having me moderate this very stimulating adda. And with us, we have two very interesting gentlemen.
one who grows tea and one who develops a culture, the tea culture. Well, we begin the session by thanking Mr. Gurung because this is a Goodrick panel. This panel is being presented by Goodrick Tea. And having grown into a family of lovers of tea, Goodrick has been a part of our heritage and tradition. And as I told you, I just recently went to rejuvenate myself after all the COVID and everything to the hills. I spent hours at the Margaret Deck sipping my favorite Castleton. On that note, I would like to ask you that what wine is to the French is what tea is to a Bengali. How do you look at the entire aspect of the tea culture in the eastern part of this country in terms of your corporate vision? Thank you very much for having me here. It's always a pleasure to talk about tea, especially in Kolkata, where we have the highest consumption of our Darjeeling teas. Yes. As you mentioned about like wine being very close to the French, even our teas is supposed to be as good. In fact, it's called the nectar of gods or the elixir of life. So it is something like a really, I mean, if you really go into deep, you can get so many flavors and there are so many tastes out of tea. So Right. it's actually, I mean, you can say that it's a nectar of the gods. like they That's said, beautiful. yeah. As far as our tea is concerned, our company's vision is concerned, we have focused on two issues. One is quality. Quality not only of the produce, which is tea, but also the quality of the people Right. who go into making teas, who go in, all of them who are associated with tea production. Further, if you see now, the company, we as a company, we have been pioneers in sustainable practices. Right across our 29 gardens that we operate in Assam and in Darjeeling, sustainable practices are in the forefront. Companies very, very concerned about our environmental issues and even uplifting the social standards of the millions of people who are working in the tea industry. Right? Fantastic. On that count, I'll come to Abhijit. Abhijit, being in the profession that you are, I'm very interested that it's been a long history of tea in the country, primarily from 1894 when tea was found by this Scottish Mandarin, and again coming back to 1901 when tea production was like at its when the railways had the Darjeeling Himalayan Railway had a huge role to play in bringing tea to the eastern part of this country. And you travel the whole world for your work. This entire culture of chai, the chai culture, like the coffee culture in the south, or even in the north, there's a whole lot of coffee culture. How do you look at this dynamics of development of this chai culture in this country? Right. So for me, tea is, it's a sort of second home is India. Okay. And I'd almost say the first home because it was to the rest of the world, India introduced tea to them. Right. It wasn't China. No. And if you also look at the tea culture here, it's actually much more varied than China. Because in China, you have different, it's all basically the same green tea, Yes, which is then, of course. depending on the drying, the aging, the fermentation becomes lapsang, suchong, or oolong, or white tea, or green tea, or black tea, what have you. But the thing is, the introduction of milk to tea, the introduction of, say, a tisan where you add other flavorings to it. You could probably trace it back to the Kashmiri kava. Yeah, right? yeah.
And you look at India, the salt tea, the noon chai in Kashmir, or the gurgur tea, the butter tea of Bhutan and Ladakh and things like that. They're very uniquely Indian inventions. Even adding lemon, a slice of lemon to your tea. Of course in India it used to be nebu, lime, to the tea, is a very Indian thing. So I think India has even within India you have so many tea cultures. Even the South, which you'd see as a coffee culture, that's a very stereotypical thing. The coffee culture is a very small urban culture. It's overwhelmingly a tea culture. Yes, right? it is. Yeah. So we have so many different ways of preparing the tea, which is a very different thing from the Chinese, which is different ways of fermenting and aging the tea. Yeah. And so India, the thing is, because of this diversity, you probably need to start having a French terroir or a Italian DOCG kind of system to start classifying and labeling these teas formally, because that is where the real value addition happens. So you have these incredible folk cultures of tea, which really need to be mainstreamed. They need to be recognized as heritage. The problem in this country is we don't recognize food and beverage as culture. Mr. Gurung, you have a tea taster in your company. You can hire him. I mean, sure. yes, he's talking about the butter tea, which you get in Bhutan and in the Tibetans drink that tea. You'll be very surprised to note that in our country, especially if you look into the East, as Abhijit is speaking about, people, when they fall sick or when they are ill, they would prefer to have tea with salt. Not with salt? Yes. Okay. So it's sort of a relief, when you have salt and tea going in. People drink smoked teas which are fully smoked. People drink teas, like Abhijit said again, with butter, sugar, salt mixed in it. There are places where the host will not allow you to empty, he or she will keep pouring the teas, Of course, yeah. So if your cup is half full, they will come and they'll pour it again. So there are various traditions, cultures in our tea drinking communities in the East, apart from... It does, and it brings me to a very interesting part of the fact that tea is almost, we say my religion of love. Tea is religion itself. No, to that, I'm very inquisitive to know, and from Abhijit and you, possibly you can answer as well. To begin with, Abhijit, tea has a lot of healing associated with it. It's not only the kind of healing that he's talking about, it's not just physical healing. There is a whole karmic healing that happens through tea. What do you say on that? So, the thing is, when you wake up in the morning and have that tea, it feels really good. It does. It does, doesn't it? It does. That's absolutely critical, because if you look at the origins of tea, it comes from Chinese medicine, which is about making different concoctions, decocting it, and drinking the herbal essence of it. That's right. So it's fundamentally extremely medicinal, and it's just amazing how many antioxidants and things like that tea actually has. And it blends in perfectly with your Ayurvedic culture, which you've always had in this country. Where, a lot of the, I'm not going to go into the exact details of all the things, the way it's used, but my mom had certain problems, and many of the remedies that were involved in this whole process involved a lot of tea, right? So there is a healing aspect to it as well. But it's also the feeling, like umami, when you eat meat makes you feel good. It's also this sense of well-being that you feel when you have tea. Right. And in that, you have two separate market categories of tea. One is the Aam Janta Ka tea, as you want to call it, which would, say in French or Italian wine culture, it would be the vin du table or the vino di casa. Yeah. And then you have, the Bordeaux and the Tuscans, the Super Tuscans and things like that. Yeah. And I think you need to develop each of those cultures, because there's both it's such a great equalizer at one level, which is also a psychological healing thing. And it's also one of those things where you can show off as well. So it can be both.
It can be a great bringer together, which is psychologically very important. I mean, you tell me, how often do you travel in, dhabas and things like that, where you'll have a truck driver who gets down and has his cha, and at the same time you'll have a Mercedes S-Class or a Rolls-Royce pull-up who will be having Possibly the same this cha. from the same place. I mean, From the same place, yeah, from the exact absolutely. same dhaba. So it's also a great social equalizer, that. It is, and that is such an important thing that Abhijit just pointed out. দেখুন আমরা যারা বাঙালি আমরা চায়ের কাপে তুফান তুলতে একদম পারদর্শী ওস্তাদ, কিন্তু এই কথা কিন্তু অভিজিৎ এবং বিমল মিস্টার গুরুংয়ের কথায় আমরা পাচ্ছি, বিশেষ করে অভিজিতের কথায়, যে চা শিল্প পরে কিন্তু চা কোথাও একটা সমতাও সৃষ্টি করছে. That comes to another very interesting aspect of tea is also an art form. So you also use tea leaves to create art, or to paint. I know. I was recently in a tea garden, of course, where I was walking down those tea trails, and I've got a very curious mind, so I went to ask one of the lady tea workers. I asked her that, you're mostly, plucking the leaves throughout the day. Do you find time for family? She said something very important, which brings me to the element of social equalizing. She says that I earn much more than the man of the house. That was a revelation for me. I mean, revelation as in, I was so happy. This woman just said this on my face, that, मैं तो शाबजी मैं उससे ज़्यादा कमाता हूँ. So I think people tend to forget how much of a gender equalizer the tea industry has been in this country. Do you have any observation on this, sir? Yes, it's about 3.5 million workers associated with the tea production in India, okay, approximately. Out of this 3.5 million, you can easily take 80% of the entire workforce to be the women workforce, or the ladies, right? So you can see how important a role they play in getting your cup of tea in the morning. Right. Now, apart from the women, I just wanted to add, when you spoke about health, in 2014, in the US, a tea company by the name of Little Me Tea started. Little? Me Tea, M-E, Little Me Tea. Now, what they did was, this company provided tea to the children as a healthier alternative to them from drinking, say, fruit juices, which is loaded with sugars or whatever. So this Little Me Tea company came into being to introduce tea to the children, to the small children. Unfortunately, if you see in India, the younger generation, or the children, let's put it that way, below the age of maybe 12, don't have a habit of tea drinking in their households. Excellent, yeah. They would rather have Horlicks or some malt-based drinks, but they don't have. So we see a lot of opportunity to promote tea as a healthier alternative to the children also, apart from adults that we drink. You wanted to add something to I that? just wanted to add something about the women tea pluckers as well. See, quality is a function of labor. Yeah, right? it is. Of labor laws and things like that. And you can have the best tea plantations, but it really depends on the tea picker, to have that discerning sense, and no machine can do it, to see if that particular blossom or bud, whatever you call it, is ready to pluck at that particular point of time, and plucks it perfectly. Because you can have the best plantations, you're still not going to get that tea unless the trained person plucking it knows their job. So that is your single point of quality control, which is one of the very interesting things about the tea industry,
where you can actually do grassroots human value addition, which is socially such an important thing. And I myself have seen, though I haven't seen the Darjeeling tea estates, I have seen in Nilgiris how many stories of liberation. In a sense, you know what Grameen Bank did for women in Bangladesh? The tea industry has in fact achieved a lot of that in terms of not microcredit, but actual micro payments to people. Yeah. And value addition for women in Yes, India, especially rural women. That's a very, very important part of it. Second, I agree, the tea culture among kids has gone. But when I was growing up, kids did not have coffee. The standard line was, Bachara coffee khaye na. Right? So it was always, tea was perfectly okay. You were always given tea. Tea was good. I think even now in rural areas when you go there, the kids still have a tea culture. For them, it's kind of, it's the big grown-up thing that we can do. Right. And I still see a lot of hope in rural India and non-urban India for that younger tea generation. But I think for the urban tea generation, we've got to make tea cool again or make tea great again. I think that's a very important point, Mr. Gurung. You know, in this panel discussion of Earth, we are talking about the entire chai culture of East India. How do you think having, like coffee, like when you go out on a date, you say, let's go out for a cup of coffee. You don't say, let's go out for a cup of tea. The way we would say that, let's go for a drink, maybe. How do you look at it from the branding point of view? Tea being a cool drink. Yeah, of course, it is. Like you said, people go to the bars to have a drink. They go to coffee cafes to have coffee. And if you look into our company, we have also diversified in the sense that we now have
and Moitri Ray Associates. Thank you very much. Good evening, Kolkata. We may be only 40 in this hall or maybe 30 in this hall, but I'm sure and I'm aware, few thousands, maybe few lakhs, now and over the next 1 week, in various ways, we'll be looking at, listening to, and introspecting on all the things that we are talking. আমরা যা এখানে আলোচনা করছি এবং করব চলছে আজ সকাল থেকে আগামীকালও এই নিয়ে এই মুহূর্তের বাংলা এর উপর চিন্তাভাবনা করছে, এটাই আমি বিশ্বাস করি। সেই বিশ্বাস থেকেই আজকে যে আলোচনা শুরু করব। আমার নাম উজ্জ্বল, প্রফেসর উজ্জ্বল চৌধুরী। আমি এখানকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। কলকাতায় আমার গত 2 বছর ধরেই থাকা। আপনাদের অনেকের মতো হয়তো শুদ্ধ বাংলা নাও বলতে পারি, সেই ক্ষমতা আমার নাও থাকতে পারে। তো চেষ্টা করব পশ্চিমবাংলা বা বাঙালি সমাজ তার রুটস নিয়ে কী ভাবনা চিন্তাভাবনা করছে, তার রুটস কোথায়, সেই রুটস কন্টেম্পোরারি বাংলায় কীভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে, সেই নিয়ে আমরা আলোচনা করব। ইন সার্চ অফ আওয়ার রুটস। আমাদের সাথে যেই প্যানেল আছেন অত্যন্ত শক্তিশালী প্যানেল। একজন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী, একজন সর্বভারতীয় স্তরের উদ্যোগপতি, একজন এই বাংলার এবং ভারতের অগ্রগণ্য ইতিহাসবিদ এবং একজন উদীয়মান ইয়াং টার্ক, যে পশ্চিমবাংলার অনেক ক্ষেত্রেই স্টার্ট আপ কালচার, মিউজিক, এডুকেশন অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের এক বিরাট অঙ্গীকার নিয়ে বিদেশে বহু বছর কাজ করে, প্রায় 12 বছর কাজ করে উনি এখানে কাজ এবং শিক্ষা দুটোই করে কাজ করছেন আজকে এখানে। তো প্রথমেই আমরা শিল্পীর সাথে দেখা করব। আমাদের সকলের প্রিয় শুভদা, শুভপ্রসন্ন। আপনারা সবাই জানেন ওনাকে। ওনার বয়স আর ভারতের বয়স এক। 1947? হ্যাঁ, 47-এ জন্ম। মাসটা কি ছিল? হ্যাঁ, মাস কোন মাসে? আমার অক্টোবরে। অক্টোবরে। যে ভারত আপনার চেয়ে 3-4 মাস বড়। সো 1947 বর্ন, অ্যান্ড ক্যালকাটা পেইন্টার্স গ্রুপ বিখ্যাত, সেটা একজন অগ্রগণ্য শিল্পী সেই গ্রুপের। অ্যান্ড ওনার কাজের মধ্যেও দেখবেন কলকাতার স্কাইলাইন, কলকাতার অনেক কিছুই অনেকবার আসে, শুধু কলকাতা নয়, আরও অনেক কিছুই আপনারা অনেকেই জানেন সেটা। আর্টস একর, আমি কয়েকবার যাওয়ার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। অত্যন্ত সুন্দর একটি শিল্পের একটি পীঠস্থানের মতো নিউ টাউনে আর্টস একর, অ্যাবোর্ড অফ আর্ট অ্যান্ড আর্টিস্ট, গ্যালারিজ, কন্টেম্পোরারি গ্লোবাল আর্ট, বেঙ্গল আর্ট, ট্র্যাডিশনাল বেঙ্গল আর্ট, বিভিন্ন রকম গ্যালারিজ যেখানে আছে। খুব কম ভারতে শিল্পী আছেন যার একক এক্সিবিশন সারা বিশ্বজুড়ে 55-এর বেশি হয়েছে। শুভপ্রসন্নদা, ওনার আর্ট পৃথিবীশুদ্ধ জায়গায়, বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি হয়। আর্টস একর ফাউন্ডেশন, যেটা আর্টস একর ফাউন্ডেশন, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড কালচারাল ভিশন, তার আন্ডারে। এবং ভারতের শিল্পের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট নোন ফেসেস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। আমার প্রশ্ন ওনার কাছে, বাঙালির যদি তার শেকড় খুঁজতে যায় বাঙালি, শিল্প, কৃষ্টি, সংস্কৃতির দিক থেকে আপনি সেটা কীভাবে ইন্টারপ্রেট করবেন শিল্পর অর্থে বা সংস্কৃতির অর্থে? সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য, আধুনিক বাংলা অনেকটাই গড়ে উঠেছিল ইংরেজদের হাত ধরে। কারণ ইংরেজরা এই শহর বা এই জায়গাকে বেছেছিলেন অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ একটা জায়গা হিসেবে এবং বাণিজ্যের অত্যন্ত সফল ভূমি হিসেবে। তার ফলেতে
সব দিক থেকেই আমাদের ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং এই শহর অনেক বিষয়ে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিতে পেরেছে। শিল্পের ক্ষেত্রে জিনিসটা কিছুটা আলাদা, কারণ ভারতের আধুনিক চিত্রকলার যে বয়স খুব বেশি তা নয়, যেভাবে ইউরোপের চিত্রকলার যে বিবর্তন, সেই বিবর্তন অনুযায়ী ভারতবর্ষের চিত্রকলা, ভারতবর্ষে ভাস্কর্যের একটা বড় কিছু ছিল। তার অন্যতম কারণ ভারতবর্ষ তো কিছুটা নাতিশীতোষ্ণ বা গরমের জায়গা। এখানে যতটা খোলামেলা জায়গায় ভাস্কর্য, মন্দির এবং মানুষ যাতায়াত করত, সেই যে মন্দিরে অসংখ্য সমাজচিত্রের ছবি, সমাজচিত্রের যে ভাস্কর্য খোদাই থাকত। আর ইন্টেরিয়ার যেটা অভ্যন্তরীণ শিল্প, যেটা ছবি, যেটা ঘরের মধ্যে রাখা যায়, সেটা যতটা ইউরোপে ডেভেলপ করেছিল সেটা এখানে তখনও করেনি। আমাদের যদি দেখা যায় যে পটচিত্র বা বিশেষ করে 18 শতাব্দী 19 শতকের যেটা আমাদের কালীঘাট পট, সেই কালীঘাট পট অদ্ভুতভাবে সমাজের চিত্র তুলে ধরত। এবং যখন কালীক্ষেত্র বা কালীঘাটে যখন মেলা হতো, সেই সময় শিল্পীরা খুব অল্প পয়সায় ছবি বিক্রি করতেন, তখন 4 আনা দাম ছিল। এগুলো যখন পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা দেখলেন, তারা অবাক হয়ে গেলেন যে মাতিসের যে রৈখিক গুণ, সেই রৈখিক গুণ আমাদের কালীঘাট পটের মধ্যে ছিল। এমনকি স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, রাজা রবিবর্মার চেয়েও অনেক বেশি দক্ষতা এবং ক্ষমতায়, অনেকটা শিল্পগত ক্ষমতায় কালীঘাট শিল্পীরা। এবং সেইটা থেকেই ক্রমশ আস্তে আস্তে গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ, যেটা আমাদের বম্বে, মাদ্রাজ এবং কলকাতা আর্ট কলেজ, তিনটে প্রায় সমসাময়িক 2-4 বছরের ব্যবধানে, সেখানেও ওই হ্যাভেল বা অন্যান্য যারা প্রথম এখানে শিক্ষক ছিলেন এবং পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাইস প্রিন্সিপাল হয়ে জয়েন করেন, তারাও চেষ্টা করলেন যে আমাদের কিভাবে দেশজ ভাবনায় আমাদের আইডেন্টিটি, সেটাকে খুঁজে পাওয়া। এর জন্যে ভগিনী নিবেদিতার অবদান মারাত্মক। এইভাবেই আস্তে আস্তে আমাদের দানা বাঁধতে শুরু করলো। যামিনী রায় তার মতন করে কাজ করলেন, যেখানে কালীঘাট পট, বিষ্ণুপুরের যে টেরাকোটা, এইসব মিলে টিলে আস্তে আস্তে যদি বলা যায় যে আমাদের নিজস্ব ধরন এবং আধুনিক ভাবনায় ক্রমশ এগিয়ে যাওয়ার যে একটা চিন্তা বা ভিত্তিপ্রস্তর, সেটা কিন্তু এইভাবে শুরু হয়। আমরা একটুক্ষণ পরে আবার দ্বিতীয় রাউন্ডে আপনার থেকে জানতে চাইব কন্টেম্পোরারি আর্ট, আজকের দিন যেটা আপনি আধুনিক ভাবনা বললেন, ভিত্তি স্থাপন করা, কন্টেম্পোরারি আর্ট ইদানিংকালে গত 20-30 বছরে কিভাবে বাংলায় গড়ে উঠেছে বা তার ক্যারেক্টার কি, এটা নিয়ে জানতে চাইব। কিন্তু তার আগে আমরা আরেকটি পার্সপেক্টিভ দেখতে চাই। শিকড়ের খোঁজে যেমন শিল্প, সংস্কৃতি, কৃষ্টি আমাদের জীবনে একটা বিরাট ভূমিকা নিয়েছে, পশ্চিম বাঙালির জীবনে একটা বিরাট ভূমিকা, একইভাবে বাঙালির বিজনেস, বাঙালির উদ্যোগ, ব্যবসা, তারও একটা বিরাট ভূমিকা আছে। মার্কেন্টাইল ট্রেড পশ্চিমবাংলা থেকে, বা এখন পশ্চিমবাংলা অবিভক্ত বাংলা থেকেই এক অর্থে শুরু হয়েছিল। কলকাতা পোর্ট আজকের চেয়ে অনেক বিরাট একটা ভূমিকা সারা দেশের অর্থনীতিতে ছিল। সেখান থেকে চলে মাঝখানে হয়তো কিছু সময়
স্বাধীনতা পরবর্তীকালের কিছু সময় অগ্রগণ্য ভূমিকা নাও থাকতে পারে, আবার ইদানিংকালে আবার সেটা আমরা দেখছি যে ব্যবসার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের রাজ্যের ডোমেস্টিক জিডিপি, যেটাকে বলা হয় স্টেট জিডিপি, বেশ ভালো রকমই এগোচ্ছে এখন ইদানিংকালে। তো এই যে ব্যবসার ক্ষেত্রে যে আমাদের রুটস, সেই নিয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করবেন শ্রী হর্ষবর্ধন নেওটিয়া। 1961 সালে যার জন্ম, চেয়ারম্যান অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপ, আমরা সবাই অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপকে ভালোভাবে জানি। কো ওনার অফ অ্যাথলেটিকো ডে কলকাতা, যেটা নিয়ে আমাদের অনেক গর্ব, ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ফুটবল টিম অ্যালং উইথ সৌরভ গাঙ্গুলি এবং অন্যান্য সবার সাথে। উনি অনেকগুলো ক্ষেত্রে কাজ করেন, কনস্ট্রাকশন, হসপিটালিটি, হেলথ, এডুকেশন, আর্ট প্রমোশন, সোশ্যাল ওয়ার্ক অ্যান্ড বিজনেস সার্ভিসেস। স্বভূমি, এই আর্থ যেটা আজকে দেখছেন, আর্থ ফেস্টিভ্যাল প্রথম স্বভূমিতে হয়েছিল আজ থেকে 2 বছর আগে, গতবার প্যান্ডেমিকের কারণে হতে পারেনি, তার আগে। আর্ট অ্যান্ড হসপিটালিটি দুটো যেভাবে উনি ব্লেন্ড করেন, এক অর্থে মানে একাকীকরণ করেন আর্ট এবং হসপিটালিটির, আমি তার একটা নিদর্শন খুব ইদানিং, খুব মানে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস আগেই দেখেছি তাজ চিয়া কুটির, দার্জিলিংয়ে। যদি কোনো দিন আর্কিটেকচার আর্ট, বিল্ডিং সায়েন্সের আর্কিটেকচার আর্টের ওপর কোনো ইতিহাস বা বই লেখা হয়, তো ওনার অবদান সেখানে নিশ্চয়ই যাবে। আমার একটা লাইন মনে আছে, আপনি একবার মিডিয়াকে বলেছিলেন, দেয়ার্স এ সেন্স অফ এক্সপানশন ডিউরিং দ্য ডে টাইম, দেয়ার্স এ সেন্স অফ কন্ট্রাকশন বাই দ্য নাইট। কোনো হসপিটালিটি সেক্টর, হোটেল সেক্টরের কেউ যদি, কোনো বিল্ডিং যদি এই ফিলিংটা না দিতে পারে, এক্সপানশন ইন দ্য ডে টাইম, কন্ট্রাকশন ইন দ্য নাইট, কানেক্টেড উইথ দ্য স্পেস অ্যান্ড মাইন্ড টুগেদার, তাহলে সে সফল আর্ট নয়, আর্টিস্টিক বিল্ডিং নয়। যাই হোক, ওনার একটা ডেলিবারেট সেন্স অফ ডিজাইন আছে, অ্যান্ড পরিবারের মধ্যেই একটা কালচারের একটা ওনার ক্যারেক্টার আছে। আমি জানতে চাইবো আজকে আর্ট নয়, ব্যবসার অর্থে আপনি কি রুটস দেখছেন পশ্চিমবাংলার, কি অতীত, কন্টেম্পোরারি বাংলার, এবং ভবিষ্যৎ কি দেখছেন? নমস্কার। আমরা সবাই জানি যে কলকাতা একটা শহর ছিল এক সময়, যে প্রথম স্থানে ছিল ব্যবসা বাণিজ্য এইসব ব্যাপারে, এবং যে মাইগ্রেশন আমাদের শহরে হলো, যেমন শুভবাবু বললেন, ব্রিটিশও বেছে নিল এই জায়গাটা, সেটা একটা তো অবশ্য কারণ ছিল যে কলকাতা পোর্ট, এবং সেই সময় যে জাহাজগুলো আসতো তার জন্যে কলকাতা পোর্ট ওয়াজ এমিনেন্টলি সুটেবল। আজকের দিনে জাহাজগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে, তার ফলে রিভারাইন পোর্ট ওয়ার্ক করে না, ওদের সি পোর্ট দরকার হয়। সেটা আশা করি আমাদের কিছু বছর পর এই স্টেটে একটা সি পোর্টও হবে। কিন্তু পোর্ট ওয়াজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। বিসাইডস এখানকার যে একটা মেলিউ ছিল, মেলিউ অফ এন্টারপ্রেনার্স, মেলিউ অফ পিপল, নিশ্চয়ই ব্রিটিশ এদের মধ্যে ভাবলো যে ওদের, কারণ ওরা তো প্রথমে ব্যবসায়ীর জন্য এসেছিল, পরে দে বিকেম কলোনিস্টস, সো দে মাস্ট হ্যাভ সিন ট্রিমেন্ডাস পোটেনশিয়াল ইন দিস রিজন ফর সেটিং আপ বিজনেস। এবং এটাই দেখে আমার ফোরফাদার্স প্রায় 1895, 1896, my family moved to কলকাতা। আমাদের পরিবার যেমন অনেকই মারবাড়ি পরিবার কলকাতায় যে বাস করেন, we hail from শেখাওয়াটি ডিস্ট্রিক্ট ইন রাজস্থান, এবং আমরাও সেই সময় যবে এলাম, আমার গ্রেট গ্র্যান্ড প্যারেন্টস থেকে শুনেছি that they came, only the men came to work here, and they used to live as a commune. অনেকই বন্ধুবান্ধব সঙ্গে মিলে এক ঘরেই থাকতো, এবং বিশেষ করে এসছিলেন বিকজ দ্য অপরচুনিটিজ অফ বিজনেস ওয়ার ভেরি বিগ, অ্যান্ড ওরা এখানে সুযোগ পেয়েছে। তারপরে প্রায় 1910-15 এরকম সালে অনেক পরিমাণে ওখান থেকে মানুষ নিজের পরিবারকেও নিয়ে আসে এখানে, এবং প্রায় 100 বছর হয়ে গেছে আমরা সবাই এখানে। প্রায় বলতে পারেন, আমার বাবা বলতো ঠাট্টা করে যে আমরা না মাছ খাওয়া বাঙালি, বিকজ উই আর ভেজিটেরিয়ান। সো যাই হোক, সো উই হ্যাভ গট ইনগ্রেইনড ইন দিস কালচার,
See, that even a family like the revered Rabindranath Tagore's family was actually in business. And they were not only in business, they were probably one of India's most prominent business families of that time. কিন্তু একটা মনোভাব ছিল মানুষের এখানে that business was important but not all important. They had a quest for spiritual achievements, they had a quest for artistic excellence. একটা অন্য ধরনের ভাবনা চিন্তা এখানকার মানুষের ছিল যে ব্যবসা was necessary but not the only reason to be. And this continues, I think, to a very large extent even today. সে কারণে আমরা বোধহয় যে ধরনের উদ্যোগটা দেখেছি আমাদের কান্ট্রির অন্য স্টেটে সেই ধরনের উদ্যোগটা ন্যাচারালি বোধহয় আসে না কিন্তু এটা বলতে নেই যে পিপল আর নট ইন্টারেস্টেড ইন ডুইং সামথিং এবং আমি বিশ্বাস করি যে মানুষ যেমন এক মানুষ আর অন্য মানুষের একটা ইনক্লিনেশন আলাদা থাকতে পারে কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং ভালো করতে পারে কেউ অ্যাকাউন্টিং ভালো করতে পারে কেউ ডাক্তারি ভালো করতে পারে এবং যদি আমরা একটা ডাক্তারকে ইঞ্জিনিয়ার বানাতে চেষ্টা করি তো খুব একটু সফল হবে না একটু মনে হয় একটু অশান্তিও হবে সেভাবে আমি মনে করি যে আমাদের যে স্কিলস আছে we are more adept to the services sector আমরা whether it is academics whether it is medical science whether it is research whether it is fashion design এই সব জিনিসে আমাদের অনেক বেশি ক্যাপাবিলিটি আছে আমার মনে হয় না যে আমাদের অ্যাভারেজ মানুষ এখানে হেভি লিফটিং অফ ম্যানুফ্যাকচারিং ন্যাচারালি আসে এটা বলতে নয় যে কেউ থাকবে না এরকম বাট বেশিরভাগ মানুষ আমার মনে হয় will be more inclined to the services sector. So bhavishate I feel that the development of the services sector will be a very important way to develop our economy. I'll get back to that. ভবিষ্যতের সার্ভিস সেক্টরটাই ফোকাস হওয়া উচিত সেই বিষয়ে আরও আমরা ডিটেল জানবো সেকেন্ড রাউন্ডে ওনার থেকে তো বাংলার শিল্পকলার শেকড় খোঁজা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের শেকড় খোঁজা বিজনেস উইথ আ হার্ট বিজনেস ফোকাসড অন সার্ভিসেস অ্যান্ড দ্য ইভলিউশন অফ বিজনেস এই সমস্ত প্রসঙ্গে উনি বললেন এবার আমরা এবার জানতে চেষ্টা করব সমাজ এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের শেকড় কী আমরা জানি বাংলায় অবিভক্ত বাংলায় সতী প্রথার বিরুদ্ধে কাস্টিজমের বিরুদ্ধে বিধবা বিবাহর পক্ষে প্রথম আইনগুলো যেগুলো হয়েছে পলিগেমির বিরুদ্ধে এই আইনগুলো এই আন্দোলনগুলো এবং আন্দোলনকে ভিত্তি করে ব্রিটিশ সময়ের আইন এগুলো বাংলাতেই হয়েছিল পরবর্তীকালে বাংলা এক সময় রাজধানী ছিল ভারতের কলকাতা পরবর্তীকালে বাংলা বিভাজন 1905 সালে বাংলা বিভাজনকে ভিত্তি করে উত্তাল আন্দোলন হয়েছিল যে তিনজন ব্যক্তিকে বিরাটভাবে সারা দেশ সেই আন্দোলন এবং তার পরবর্তীকালে চেনে লাল বাল পাল তার মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল এখানকার যে ব্যক্তি একসময় সারা দেশকে একটি বিকল্প পথে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন নেতাজি সুভাষ বোস এখানকারই এবং তারপর যখন আমরা নতুন বাংলা দেখলাম পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হলো দেশ বিভাজনের পর সেই সময়ও কিছু টল লিডার্স ছিলেন কিন্তু একটা সময় ভেতরে হয়তো এসছে যেখানে রাজনীতির এবং সমাজনীতি তার বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য হোল কান্ট্রি আওয়ার রোল ওয়াজ নট প্রমিনেন্ট অতটা প্রমিনেন্ট হয়তো ছিল না যাই হোক একটা লম্বা বাম শাসনের পর 2011 আমরা পেলাম এখানে তৃণমূল শাসন 10 বছর ধরে চলছে 2011-তে একটা বিরাট কম্পিটিটিভ পলিটিক্সের ক্যারেক্টার তৈরি হয়েছিল যেটা 1977 সালে 78 সালে ওই কংগ্রেস থেকে যখন যুক্ত ফ্রন্ট এসেছিল তখন হয়েছিল 2011 সালেও সেটা আমরা দেখেছি পালা পরিবর্তন হয় আজকেও আবার আরেক ধরনের একটা কম্পিটিটিভ পলিটিক্সের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে এবং এখানে দাঁড়িয়ে কতগুলো প্রশ্ন আসে নেশন স্টেট আর গভর্নমেন্ট তিনটের মধ্যে তিনটে কি একই কথা একই জিনিসের ভিন্ন ভিন্ন রূপ
না ভিন্ন কনসেপ্টই ভিন্ন। নেশন, স্টেট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট, বাংলায় আর হিন্দিতে জাতি কি একই মানে, রাষ্ট্র কি একই মানে? আমরা চেষ্টা করব সেটা জানতে ভারতের এক অগ্রগণ্য ইতিহাসবিদের কাছ থেকে। প্রফেসর রজত কান্ত রায়, Professor Rajat Kanta Rai, Professor Emeritus Presidency University and former Vice Chancellor of Vishwabharati Vishwavidyalaya. He has a PhD from the University of Cambridge, Presidency on our second home, ছাত্র হিসেবেও, HOD হিসেবেও, আজকে প্রফেসর এমেরিটাস হিসেবেও, উপাচার্য আমি বললামই, সেখানকার উপাচার্য যেখানে ওনার দাদু গ্র্যান্ডফাদার শ্রী কামাখ্যা রায় কাজ করেছিলেন, he was contemporary of Rabindranath Tagore. Everything that an erudite Bengali Bhadralok can epitomize is his life, history and his nature. উনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম নিয়ে, ইন্ডিয়ান অ্যাওয়েকেনিং নিয়ে, কলোনিয়াল বেঙ্গল নিয়ে, মডার্ন ইন্ডিয়া নিয়ে, আরবান ন্যাশনালিজম নিয়ে, আইডেন্টিফাইং দ্য রুটস অফ বেঙ্গল অ্যান্ড ইন্ডিয়া এর উপর অনেক লেখা বই এবং আর্টিকেলস ওনার আছে। বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ গ্রোথ কী করে হয়েছে পশ্চিমবাংলায় সেটাও উনি এক্সপ্লোর করেছেন। ওনার থেকেই জানবো নেশন, স্টেট আর গভর্নমেন্ট, এই যে ডাইকটমি চলছে, ন্যাশনাল অ্যান্টি ন্যাশনাল, এই যে ডিবেট চলছে, সেই বিষয় নিয়ে আপনার মতভাব কী? আমাদের রাজনৈতিক সামাজিক শেকড় বোঝার জন্য সেটা কাজ অত্যন্ত হেল্পফুল হবে। বাঙালি এবং রুটস, শিকড়, এই কথা দুটো, বাঙালি আর স্টেট এবং গভর্নেন্স, এই কথা তিনটে যতটা প্রথমে সহজ মনে হয় তা নয়। প্রশ্ন উঠবে কোন বাঙালির কথা বলা হচ্ছে, কোন স্টেটের কথা বলা হচ্ছে, কোন গভর্নমেন্টের কথা বলা হচ্ছে। এখন আজকে পরিস্থিতিটা যদি ভাবি তাহলে দেখি যে বাংলাদেশ আর ওয়েস্ট বেঙ্গল এই দুটো টেরিটরি আছে যারা দুটো স্টেট নয়। বাংলাদেশ পুরো একটা স্টেট, সভারেন স্টেট, আর ওয়েস্ট বেঙ্গল হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইউনিয়নের একটা অংশ। বাঙালি বলতেও প্রবলেম আছে। বাঙালি কি যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে তারা নাকি? তাছাড়া আরেকটা প্রশ্ন আছে যে যারা বাংলা বলবে তারা বাংলা ভাষা ব্যবহার করবে, তাদের মধ্যেও বাংলাদেশ আর ওয়েস্ট বেঙ্গল অনুযায়ী একটা মুসলমান রাষ্ট্র আর একটা হিন্দু প্রভিন্স, এটা ইলেকটোরাল লজিকে কাজ করে। এখন পরিস্থিতিটা কি? 1947-এর আগে আনডিভাইডেড ইন্ডিয়াতে বাঙালি একটা প্রভিন্স ছিল অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া। 1947-এর পরে এই টেরিটরি ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান এই দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাবার পরে বাংলা আর বাঙালি একদিকে পড়ল ইস্ট পাকিস্তান, আরেকদিকে পড়ল ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন। কারেন্টলি অবস্থাটা চেঞ্জ হয়েছে। কারেন্টলি বাংলাদেশ ইজ এ সভারেন স্টেট, সেখানে মুসলমান মেজরিটি, আর ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ পার্ট অফ এ সভারেন ইউনিয়ন, সেখানে হিন্দুরা সংখ্যায় বেশি। অবিভক্ত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে মুসলমানরা হিন্দুদের বলতো মালাউন, আর হিন্দুরা মুসলমানদের বলতো নেড়ে। দুটোই আনফ্ল্যাটারিং টার্মস। আরও এখনকার কথাতে যদি এগিয়ে আসি তাহলে দুঃখের সঙ্গে মিস্টার নেওটিয়ার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলবো যে এই দেশে, মানে অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গলে এবং কলকাতায় দুটো টার্ম প্রায়ই ব্যবহার করা হয়,
একটা হচ্ছে নেড়ে, আরেকটা হচ্ছে মেড়ো, আরেকটা হচ্ছে খোট্টা। এখন এই তিনটে কথা মানে হচ্ছে যে নেড়ে মানে মুসলমান, খোট্টা মানে হিন্দুস্তানি মানে হিন্দি ভাষী, এবং মেড়ো মানে মারোয়াড়ি। এই যে প্যারোকিয়ালিজম, এটা কিন্তু আমাদের বাঙালিদের মজ্জাগত, একে ইগনোর করা যায় না। আর যদি বাংলাদেশ মানে এখন যেটা সভারেন স্টেট অফ বাংলাদেশ, সেখানে হিন্দুরা ইন্ডিয়া, তারা কথায় বার্তায় যখন ভারতবর্ষকে রেফার করে তারা বলে ইন্ডিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল বলে না। এবং মালাউন কথাটা এখনও সেখানে প্রয়োগ হয়, কিন্তু মালাউন তাদের একমাত্র শত্রু বা বহিরাগত নয়। বিহারি বলে একটা টার্ম আছে যেটা বাংলাদেশে ব্যবহার হয়, এবং সেই বিহারিরা যে সব বিহার থেকে এসেছে তা নয়। যাদের ভাষা উর্দু বা হিন্দুস্তানি, তাদের বলে বিহারি, এবং তারা একটা পারসিকিউটেড মাইনরিটি। অতএব দেখতেই পাচ্ছেন যে বাঙালি এবং বাঙালির ক্ষেত্রে স্টেট, গভর্নমেন্ট, সরকার এবং নেশন, এটা কত কমপ্লিকেটেড। একটা উদাহরণ দিই, রোহিঙ্গিয়া তারা কারা? যারা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে, তারা যাদের ভাষা বাংলা, বাংলা মানে একটা বিশেষ ধরনের বাংলা, রোহিঙ্গিয়া বাংলা, এবং যারা মূলত বেশিরভাগ সংখ্যক মুসলমান, কিছু হয়তো চাকমাও থাকতে পারে, অন্যান্য জাতি থাকতে পারে, কিন্তু রোহিঙ্গিয়ারা কে, এটার কোনো সদুত্তর নেই। অতএব বাংলাদেশ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল এই দুটোকে মিলিয়ে যদি অবিভক্ত বাংলা হয়, তাহলে এই দুটো বা একটা এন্টিটি নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। এটা আনফর্চুনেট ফ্যাক্ট অফ হিস্ট্রি। স্যার, আমরা আবার ফিরে আসব আজকের ইন্টারপ্রিটেশন এবং আগামী দিনের ক্ষেত্রে কিভাবে ইন্টারপ্রেট করব এই আইডেন্টিটিগুলো, সেই নিয়ে আবার আসব। কিন্তু তার আগে ইন্টারেস্টিং আরেকটি আসপেক্ট বাকি আছে আমাদের। আমরা শিল্পের জায়গা থেকে শেকড় খুঁজলাম, ব্যবসার জায়গা থেকে শেকড় খুঁজলাম, সামাজিক রাজনৈতিক অর্থে শেকড় খুঁজলাম, কিন্তু আজকের যাদেরকে আমরা মিলেনিয়াম জেনারেশন বলি এবং তার পরবর্তীকালে জেনারেশন জি বলি বা জেনারেশন জেড বলা হয়, যাই হোক, এই যে জেনারেশন গত 20-25 বছরের, এই জেনারেশন, তাদের কাছে শিকড় কি? তারা শিকড় কোথায় খোঁজে? শিক্ষার অর্থে হোক, চাকরির অর্থে হোক, মিউজিক বা শিল্পের অর্থে হোক, তারা শিকড় কোথায় খোঁজে? সেই আলোচনা করতে আমি ডাকছি মেঘদূত রায়চৌধুরীকে। মেঘদূত রায়চৌধুরী এই জেনারেশনের একজন, এবং এই জেনারেশন যেই জিনিসগুলো নিয়ে চর্চা করতে ভালোবাসে তাই উনি করেন। আমি একটু পরিচয় দিয়ে দেই। খুব সুন্দর উনি নিজের পরিচয় বলেন, লাইফ লং আনলার্নার ডেলভিং ডিপ ইন্টু দ্য ডিসরাপ্টিং অফ দ্য মিডিওকার। মিডিওকার সাধারণের ভালোবাসায় আমি পড়ব না। entrepreneur, educationist, startup mentor, music producer and community builder. Produced more than 3,000 albums for Blooper House Studios. Director Global Operations Techno India Group, well known. KG to PG Techno India Group প্রায় KG to PG তে 1 মিলিয়নের বেশি, 10 লক্ষের বেশি ছাত্রছাত্রী গত 35 বছরে শিক্ষিত করেছে। Techno India, big name in engineering education, but also now entering into other areas. First private university in Bengal in 2012, it was made. He himself has studied in Europe, HEC Paris, well known.
Stanford University, very well known, Tel Aviv University, and he has worked also abroad before coming here. এবং এখানে টেকনোপ্রেনিয়ার সারোগেট ভেঞ্চার্স অ্যান্ড ওপেন ইনোভেশনের মধ্য দিয়ে একটা স্টার্টআপ কালচার বাঙালিদের তৈরি করার উনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এবং গ্লোবাল প্র্যাকটিসেস বেস্ট প্র্যাকটিসেস আনার উনি গত বেশ কয়েক বছর ধরেই অনেকগুলো ইনিশিয়েটিভের মধ্যে করেছেন। শুধু তাই নয়, ওনার জীবনসঙ্গিনীও একটা গ্লোবাল পার্সপেক্টিভের, পলিনা Laravoil, if I'm not wrong, Paulina Laravoil, whom he met in HEC Paris, and she is the sustainability expert, looking into sustainability aspects of Techno India Group through her Y East initiative as well. আপনার কাছে জানতে চাইব যে শিক্ষার মধ্য দিয়ে, মিউজিকের মধ্য দিয়ে আর স্টার্টআপ বা নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার মধ্য দিয়ে, ব্যবসায় স্বাবলম্বী হওয়ার এর মধ্য দিয়ে নতুন বাঙালি প্রজন্ম নিজের শিখর কী করে খুঁজছে, নিজের আইডেন্টিটি কী করে বানাচ্ছে, সেই নিয়ে যদি বলেন। আমার মনে হয় প্রথমেই নমস্কার, সাচ এ প্লেজার টু বি স্পিকিং অ্যাট দিস অগাস্ট গ্যাদারিং। আমার মনে হয় আমাদের বয়সী বাঙালিদের জন্য আমরা যখন কথা বলছি অ্যাবাউট দ্য রুটস, শিকড়ের কথা বলছি আজকের বাচ্চাদের জন্য, আমরা কালকের বাচ্চাদের জন্য কি ভাবছি তাদের শিকড়টা কোথায় যাবে, তারা কি নিজেদেরকে কোথায় খুঁজে পাবে। কারণ আমরা যেহেতু অনেক বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করি, আমাদের অ্যাট এনি গিভেন পয়েন্ট অফ টাইম টেকনো ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউশনসে দেয়ার অ্যাবাউট 100,000 স্টুডেন্টস, 1 লক্ষাধিক বাচ্চারা আমাদের ইনস্টিটিউশনগুলোতে পড়াশোনা করে। তাদের মধ্যে দেখছি যে তারা পড়াশোনাটা তো করছে বাংলায় বসে, কিন্তু তারপরে বিকজ অফ আ ল্যাক অফ ইকোনমিক অপরচুনিটিস দে আর লিভিং দ্য স্টেট, দে আর লিভিং কলকাতা। এবং তার থেকেও আমার মনে হয় যেটা স্যাড, শুধু ইকোনমিক অপরচুনিটি নয়, অনেক সময় এরকম দেখা যাচ্ছে বিকজ অফ আ ল্যাক অফ ইন্টারেস্টিং থিংস টু ডু, অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াট পেইনস মি। আমার মনে হয় অ্যাজ আ মিলেনিয়াল, আই এম নট আ জেন জি, but as a member of the millennial class, আমরা যদি বাংলার জন্য এমন কিছু না করে যেতে পারি, if we are not able to create idols that are relevant, idols that are modern, idols that will be relevant for generations to come, then the quest for roots is going to not be as relevant anymore for the future generations. So আমার কাজটা অনেকটাই সেটা নিয়ে। অবশ্যই বাঙালি পরিবারে জন্ম হওয়ার জন্যে যেটা হয় যে ছোটোবেলার থেকেই লট অফ কালচার আর্ট হ্যাজ বিন ইমবাইবড ইন মি, অ্যান্ড বিকজ অফ দ্যাট ফর দ্য লাস্ট 10 years I have been trying to promote independent music, art and culture in the city of Kolkata. Now when I started with this journey, obviously I'm not a very good musician myself. আমি নিজে খুব একটা সেরকম গান বাজনা করতে পারি না, ওই একটু টুংটাং করে গিটার বাজাই। কিন্তু সেটা ছাড়া আমাকে অনেকে ওই সময় জিজ্ঞেস করেছিল যে তোমার বাবা তো মানে বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে খুব দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এত বড় একটা এডুকেশনাল এম্পায়ার তৈরি করেছে, তুমি গান বাজনা নিয়ে তোমার কেন ইন্টারেস্ট? Now what I realized is back in the day, 30 years ago, there was a huge resurgence of jazz, there was a huge resurgence of পাশ্চাত্য কালচার যদি বলা হয়, এবং ইংরেজিতে প্রচুর গান বাজনা কলকাতা শহরে হচ্ছিল। বছর 20-25 আগে কিন্তু সাম প্লেসেলসের মতো জায়গায় পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে লোকে কিন্তু শয়ে লোকে যেত গান বাজনা শুনতে এবং সেটাকে এনজয় করতো। অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ ক্যালকাটা ইউজ টু বি নোন অ্যাজ দ্য সেন্টার অফ কালচার, অফ obviously intellect and all of that, but keeping all of that aside, even as a cultural capital for modern India, সেটা কিন্তু ছিল একটা। কিন্তু অদ্ভুতভাবে অ্যান্ড এই সময়ও কিন্তু আমরা কিন্তু কপি করছিলাম, আমরা কিন্তু অন্যের মিউজিক নিয়ে কাজ করছিলাম, আমরা বিটলস শুনে বিটলসের একটা কপি করার চেষ্টা করছিলাম, উই ওয়ার নট ক্রিয়েটিং আওয়ার ওন মিউজিক। বছর 10 আগে আমি যখন মিউজিক নিয়ে একটু কাজ করা শুরু করি, I realized there was no platform in Calcutta at all which promoted original independent music, and it pained me because আমি তো দেখছি আমার আশেপাশে আমার বন্ধু বান্ধবরা তারা অসাধারণ মিউজিক করছে, এবং এই ডিজিটাইজেশনের ফলে বিকজ অফ টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট দে আর এবল টু reinterpret music. There was a lot of reinterpretation of classics happening in modern day. রিমিক্সের কথা বলছি না, কিন্তু এরকম না যে একটা গান নিয়ে সেটার উপর একটু বিট দিয়ে ঢিংচাক করে একটা গান তৈরি করা হচ্ছে। We're talking about reinterpretation of traditional music in modern day, in modern parlance. So সেই জন্যই আমার মিউজিক নিয়ে কাজ করা শুরু,
তারপরে সেটা বছর দশেক হয়ে গেছে, 1000 অ্যালবাম তৈরি করেছি আমরা, এবং এমন হেন কোনো আর্টিস্ট নেই কলকাতা শহরে, ট্রেডিশনাল হোক, রক, জ্যাজ, ফোক অথবা ইলেকট্রনিক, হিপহপ, সবাই কিন্তু আমার স্টুডিওতে এসেছে, গান করেছে, তাদের অ্যালবাম তৈরি করেছে ইত্যাদি, অ্যান্ড দ্যাট গিভস মি লট অফ প্লেজার। পয়সা হয়তো খুব একটা হয় না সেটা দিয়ে, কিন্তু প্লেজার ইজ সামথিং দ্যাট আই হ্যাভ ডিরাইভড ফ্রম দ্যাট কোয়াইট আ বিট। নাও কামিং টু দি আদার সাইড, উইচ ইজ, এইটা তো করলাম একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি, কিন্তু কালকের বাচ্চারা যদি এগিয়ে এসে নিজেদের মতো নিজের কলকাতাকে গড়ে উঠতে না পারে, তাহলে তো অ্যাগেন দেন দ্য সেম থিং হ্যাপেন্স, there's a vacuum that forms, right? আমার ইচ্ছে এটা যে কালকের বাচ্চারা দে শুড ক্লেম দ্য সয়েল of Bengal. They should claim their heritage, their culture, their tradition, and create an identity for themselves which lasts very long. আর সেই জন্য কিন্তু অন্টারপ্রেনারশিপ নিয়ে কাজ, সেই জন্যেই দেশে ফিরে আসা, 2017 সালে আমি ফিরে আসি, ইনফ্যাক্ট পলিনকে নিয়ে 2018, when she came back to Calcutta as well and joined us in the family business. শুধু ফ্যামিলি বিজনেসে আমরা এডুকেশন নিয়ে কাজ করবো সেরকমও নয়। উই স্টার্টেড বিল্ডিং ইনকিউবেটার্স, স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেমস, অ্যান্ড উইভ সিন আ লট অফ প্রগ্রেস ইন দ্যাট। ইনফ্যাক্ট Y Combinator being one of the most premium incubators in the world in Silicon Valley, Y Combinator প্রথম স্টার্টআপ কিন্তু আমার মেন্টর করা স্টার্টআপ, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ব্যাচের স্টুডেন্ট Mohammad Hassan and Divyanshu Dimani, they created that startup, and it's a nano influencing platform, and today they are incubated at Y Combinator. It's valued at over $5 million, and it feels good to see কিছু না হলে ছোট ছোট পদক্ষেপ একটুখানি করেছি, কালকের হয়তো 10টা আরও বাচ্চাকে তাদের অন্টারপ্রেনারাল জার্নির দিকে ঠেলে দিতে পেরেছি, তাদের নিজেদের কিছু একটা করার হয়তো একটুখানি উদ্বুদ্ধ করতে সফল হয়েছি, এবং হোপফুলি এই 10 জন যদি আরও 10 জনকে উদ্বুদ্ধ করে, তাহলে হয়তো কালকের কলকাতাকে দেখার জন্য বাইরে থেকে অনেক লোকজন আসবে। তাহলে we will not have to revel in the nostalgia of the past, which we love to do, which is great for Calcutta, but আরেকটু মডার্ন ভাবে যদি আমরা ভাবি, then it's something that I would personally love to do. Again, happy to be involved in that new resurgence of Bengal. Yes. Hopefully we'll try to do that, make Calcutta relevant again, as I very fondly say. Thank you. সময় কম, আমরা এবার দ্বিতীয় এবং ফাইনাল রাউন্ডে যাব, সেখানে আলোচনা করব। আমরা এতক্ষণ বেশিরভাগ শেকড়ের খোঁজে ছিলাম, এই প্যানেলটা শেকড়ের খোঁজেই, ইন সার্চ অফ রুটস, কিন্তু রুটস শুড লিড টু দ্য ট্রি অ্যাট লার্জ। ইয়োর ফিট শুড বি রুটেড in the ground or inside the ground, but the head should be held up. আগামী দিন কি দেখছি, আর কয়েক মাস পরেই ভারত 75তম বছরে পদার্পণ করবে, উইল বি 75 years young. What's the next 10 years for us? বাঙালি জাত হিসেবে, ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে, কিন্তু বাঙালি জাত হিসেবে আমরা শুরু করি শিল্পের জায়গা থেকে। আগামী 10 বছর কি দেখছি শুভদা, যদি শিল্পের জায়গা থেকে মনে করেন আমরা কোথায় যাওয়া উচিত, একটা অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল, আবার কি আমরা ফিরে আসছি সেই জায়গায় যেতে, কি করণীয়? ওভার টু ইউ। খুব কম সময়ে কথা বলবো এবার, 1-2 মিনিট। আমি যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, তারপর আমরা অনেকটাই এগিয়ে এসেছি। যেটা আমার বলা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে, আমি যেমন ছবি আমার জীবিকা, আমি ছবি আঁকি এবং মানুষের কাছে তুলে ধরি, সেটা একটা কাজ, কিন্তু জীবনের সঙ্গে শিল্পকে যুক্ত করার মধ্যে একটা পূর্ণতা আছে। যে মানুষের শিল্পবোধ নেই, সে মানুষ কিন্তু কখনো সফল হতে পারেন না। আজকে যদি আমরা শ্রেষ্ঠ বাঙালি, শ্রেষ্ঠ মনীষা প্রত্যেককে লক্ষ্য করি, তাদের জীবনযাপনের মধ্যে একটা অদ্ভুত শিল্পবোধ ছিল। সেই শিল্পবোধ যদি আমরা মানুষের মধ্যে জাগ্রত করতে পারি, তাহলে পারে আমাদের মধ্যে অনেক অশুভ শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, আমরা মানুষ হতে পারি। যেমন আজকে কেন আমার বন্ধু হর্ষ নিয়োটিয়াকে ভালো লাগে, সে শুধু ব্যবসা করছে তা নয়, সে যদি জানা যায় চার্লস কোরিয়াকে এখানে ডেকে এনে যে সিটি সেন্টার তৈরি হয়েছে, পৃথিবীতে বিরল দৃষ্টান্ত, এরকম মার্কেট কখনো হয় না, মানুষের মার্কেট, সেখানে মানুষে একটা ইন্টারাকশন হয়, এটা শিল্পবোধ থেকে তৈরি হয়।
সমস্ত মানুষই আজকে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে তারা প্রথম প্রায়োরিটি দিয়েছেন শিল্পবোধ ফিরিয়ে আনা। শিল্পবোধকে। তাই আমরা চাই আগামী প্রজন্মের মানুষ বা আমাদের ভবিষ্যৎ যেন শিল্পবোধ সম্পন্ন জাতি হয়ে খুবই ভালো। আমরা বাঁচতে পারি। প্রতিটি মানুষের মধ্যে শিল্পবোধ আবার ভালোভাবে জাগিয়ে তোলা, তার জন্য আমাদের এগিয়ে যাওয়া। উই শুড বি টেকিং স্টেপস টুয়ার্ডস দ্যাট। ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে একটা নতুন টার্ম এসেছে, যেটা আমরা এখন আমাদের দেশে আমাদের মতো করেও সেটাকে আনছি, ডিজাইন থিঙ্কিং। Design thinking is not a matter of only designers. Design thinking can be a part of any, even from engineers to people in media to management to even people who are in sciences, research and all that. Design thinking can be a solution-based approach. So design thinking এর সাথে শিল্পবোধের অনেকটা কাছাকাছি ব্যাপার আছে। তো ডিজাইন থিঙ্কিংকে জাগিয়ে তোলা, শিল্পবোধকে জাগিয়ে তোলা, এই অ্যাপিল সুবাদা রাখলেন। আমরা নেউটিয়া সাহেব থেকে জানার চেষ্টা করব ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আগামী 10 বছর বাংলাকে কি দেখছেন, কোন বিষয়গুলোর উপর আমাদের ফোকাস রাখা উচিত। আপনি সার্ভিস সেক্টর বলেছিলেন, ওটাকে যদি আর একটু এগিয়ে নিয়ে একটু ডিটেলে বলেন। না, যেমন শুভবাবু বললেন, আমাদের ন্যাচারাল একটা আর্টিস্টিক ইনক্লিনেশন আছে এখানকার মানুষের, এবং যেহেতু ডিজাইন হ্যাজ বিকাম সেন্ট্রাল টু এনি সাকসেসফুল এন্টারপ্রাইজ, I definitely feel the time for Bengal has come once again when it can lead this initiative. Because যে জিনিসে আমাদের একটু কি বলবো in the world, maybe the importance of design, aesthetic, art এত ছিল না, সেটা ফিরে এসছে। এবং এই কারণে ফিরে এসছে because design brings a certain kind of energy to the experience. And that is very important for any product to really make a mark. Amra ekhon dekhchi, even in various commercial products, you see how important it is, the way it is presented, the way it is packaged, the way it is, the aesthetic element, even the cut of a trouser or the cut of a jacket has become very important to make it sellable. It is not enough to just buy something to cover yourself. You want it designed in some manner. And I think this is where Bengal has a natural advantage. Its people bring a certain kind of discipline to this, and I think this will help us in taking this leap and becoming a very important commercial center where design will be central to the way we think. So let Calcutta be another, again, a major commercial center, a leading commercial center where design and business marry. Aesthetics of business come up. Packaging and content both are placed in such a manner that is actually acceptable to the world market. That's sort of a perception. And আগে উনি বলেছিলেন সার্ভিস সেক্টরের উপর জোর দেওয়ার কথা, যে আমাদের ফোকাস সার্ভিস সেক্টরের উপর বিরাটভাবে থাকবে। অলরেডি ভারত সার্ভিস সেক্টরের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অলরেডি পালন করছে, কিন্তু সেখানে কলকাতার আরও বড় ভূমিকা হতে পারে বলে উনি মনে করেন। স্যার, রাজেশ স্যারের কাছে যাব। আপনি যদি বলেন যে এই যে আজকে আপনি কিছুটা এটা প্রথম দিকে ডিফাইন করতে চেষ্টা করেছিলেন, যে বাঙালির পুরনো আইডেন্টিটি থেকে বেরিয়ে এসে আজকের বাংলা সমাজ শুধু সেই ট্র্যাডিশনাল বাঙালির আইডেন্টিটিতে নেই, অনেকটা এক্সপান্ড করেছে, অনেক ধরনের সমাজ থেকে লোক এসছে এবং সে ইন্টিগ্রেট হয়েছে এই সমাজে। তো নতুন আইডেন্টিটিকে কিভাবে দেখছেন আগামী 10 বছরের দিকে তাকিয়ে বাংলা সমাজ এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে কি ধরনের চরিত্র, কি ধরনের আইডেন্টিটি আপনি দেখছেন? বড় শক্ত প্রশ্ন করেছেন এবং 2 মিনিট। আমি আবার রিপিট করছি, কোন বাঙালি, কোন অতীত? রোহিঙ্গিয়াদের অতীত আর তাদের বাঙালিত্ব তো আমাদের মতো নয়। সেটা কি বার্মা মিয়ানমারের না, সেটা বাংলাদেশের, নাকি সেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল? এই কাউন্টার প্রশ্ন আমাকে বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে। শুধু বাংলা ভাষায় যে কথা বলে তারাই আমাদের আজকের সমাজ, তা এরকম নয়। আমার মতে বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা এসছেন, এই মাটিকে, এই সমাজকে আপন করে নিয়েছেন, এখানেই জন্ম থেকে নিয়ে আজ অবধি কাজ করছেন এবং বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও তারা অনেকটাই অ্যাবজর্ব করেছেন, আবার কন্ট্রিবিউটও করেছেন। সেই সবাই হয়তো আজকে আমাদের সমাজের অঙ্গ। আইডেন্টিটিকে ব্রড করার হয়তো প্রয়োজন আছে। মাল্টি কালচারাল
কিছুটা মাল্টিলিঙ্গুইস্টিক বা ডাইভার্স এই ধরনের একটা আইডেন্টিটি তৈরি করা হয়তো প্রয়োজন আছে। কোনো একটি বিশেষ ধর্ম বা বিশেষ ভাষা বা বিশেষ কৃষ্টি একমাত্র ডিফাইন করবে আমাদের আইডেন্টিটি, সেই জায়গা থেকে হয়তো আমরা এগিয়ে এসেছি বলে আমার ধারণা। আমরা মেঘদূতের কাছে যাব। আগামী 10 বছর স্টার্ট আপ, মিউজিক আর এডুকেশনে পশ্চিমবাংলাকে কোথায় দেখছেন? আরেকটু জেনারিক্যালি বললে, we can connect all the three threads with two things that I believe we can do as the young generation, as Gen Z, millennials, whoever we claim to be. এক হচ্ছে প্যাকেজিং। আমরা আমাদের নিজেদেরকে একটু ভালো করে প্যাকেজ করতে হবে। বাংলায় অনেক কাজ হচ্ছে, বাংলার বুকে এন্টারপ্রেনারশিপ নিয়ে কাজ হচ্ছে, এডুকেশন আমরা সবসময় এগিয়েছিলাম, এবং উই হোল্ড দ্য মিউজিক ভেরি ক্লোজ টু আওয়ার হার্ট, রাইট? যদি তিনটে জিনিস বলা হয়, তিনটেই আমরা খুব ভালো করে করছি, কিন্তু বাইরের লোকে জানে না। সেটা কেন? আমরা কেন কালকে আমাদের এই গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে গিয়ে, why can't we think in a way that we can reach out with our art, with our music, with culture, with tradition and with entrepreneurship outside of the পরিকাঠামো of Bengal itself. So let's create more art outside. Let's create more opportunities that reach out to more people. The average Bengali finds solace in their elitism and nostalgia. Might not get a lot of positive feedback after that comment, but সেটার থেকে বেরিয়ে এসে যদি একটু a little bit more collaboration than competition, that's going to take us a long way. The new generation finds itself a lot more prone to be collaborative in nature, and I think আমরা সবাই তো সব কিছু একা একা করতে পারবো না। হাত মেলালে অনেক দূর যাওয়া যাবে, বাংলাকে একসাথে অনেক বড় করা যাবে। That's what I hope to leave behind from this session. ফাস্ট ফরওয়ার্ড বলে একটা কথা আছে। ফাস্ট ফরওয়ার্ডে একটি সেন্টেন্সের মধ্য দিয়ে আগামী দিনের জন্য একটা মেসেজ দিয়ে যান। শিল্পের অর্থে শুভদা, একটি বাক্য বাঙালি সমাজের জন্য। যাতে আমরা সুন্দর হতে পারি, জীবনকে সুন্দর করতে পারি, আর শিল্পময় পরিবেশের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করি, তার জন্যে আমাদের দায়িত্ব আছে, আমাদের কর্তব্য আছে। আমরা যেন সেই দায়িত্ব কর্তব্যের পথে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের সকলকে চালিত করতে পারি, তাড়িত করতে পারি। শিল্পময় জীবন, শিল্পময় সমাজ গড়ে তোলার অঙ্গীকার এবং আবেদন উনি রাখলেন, এবং আমি সবাইকে অনুরোধ করব যারা শুনছেন এখানে এবং চারিদিকে, বাংলার শিল্প কৃষ্টির কিছু নিদর্শন প্রতিটি বাড়িতে নিয়ে যান। এককালে অনেক সব বাড়িতেই ছিল, আজকে বলতে পারবো না যে সব বাড়িতে আছে। আর্ট, ক্রাফট, লিটারেচার বিভিন্নভাবে সেগুলোকে প্রোৎসাহন দিন, কিছু খরচা করুন, নিয়ে যান প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি জীবনে, বোঝার চেষ্টা করুন সেটা। নেওটিয়া সাহেব, এক সেন্টেন্সে কি আপনি বলবেন আজকের প্রজন্মকে ব্যবসার অর্থে, আজকের নতুন যারা ব্যবসা আসছে তাদেরকে কি বলবেন? We must respect diversity and plurality. ঈশ্বরের ইচ্ছে হবে যে কোনো কারণে আমাদেরকে আলাদা আলাদা ভাবনা চিন্তা দিয়েছে, এটা বেকারণে হতে পারে না। এবং আমরা অনেক সময় সবাইকে মনে করি যে আমাদের মতন কেন ভাবছে না, আমাদের মতন কেন এরকম করছে না। আমি মনে করি যে সবচেয়ে ভালো একটা পরিবেশ তৈরি হতে পারে যদি আমরা, যেমন একটা বাগানে বিভিন্ন ধরনের ফুল থাকে, দে লিভ ইন ডিফারেন্ট কালার্স, ডিফারেন্ট ফ্রেগ্রেন্স, বাট দে লিভ টুগেদার। সেরকম আমরা মানুষ যদি আমাদের প্লুরালিটি আর ডাইভার্সিটিকে রেসপেক্ট করে, I think we can build a beautiful society and a beautiful life. বিউটিফুল মেসেজ। ডাইভার্সিটি এবং প্লুরালিটি বহুমুখী যে চরিত্র আমাদের সমাজের, সেটাকে আলিঙ্গন করুন, এগিয়ে নিয়ে যান। ডোন্ট মেক ইট এক্সক্লুসিভ, মেক ইট ইনক্লুসিভ। দ্যাটস দ্য মেসেজ ফ্রম মিস্টার নেওটিয়া। স্যার, প্রফেসর স্যার, ডক্টর রায়, আপনি বলুন যে আপনার মেসেজ কি আগামী দিনের সমাজ এবং রাজনীতিকে ভিত্তি করে? এখন একটা বেশ পশ্চিমবাংলায় এক ধরনের টেনশনের মাহল আছে, সেই যে একটা টেনশনের সিচুয়েশন আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আপনার আবেদন কি বাঙালি সমাজকে? From the point of view of society, from the point of view of politics, what would you like to tell to the society, Bengali community? একটা কারেন্ট উদাহরণ দিই, মানে
জিজ্ঞাসা করেন যে যদি জিজ্ঞাসা করেন যে আমাদের কি করা উচিত, কি আমাদের আদর্শ, তাহলে বর্তমানে ইলেকশন ফিভার চলছে। রাজ্যপাল আজকেই বলেছেন যে এই এই গ্যাদারিং এটা সংস্কৃতির বিষয়ক, এটা পলিটিক্সের বিষয়ক নয়। এখানে আমাদের ডিফিকাল্টি হচ্ছে যে পলিটিক্স এখন আজকে এই মুহূর্তে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে আইডেন্টিটির সঙ্গে যে শুধু কালচার বলা সম্ভব নয়। কালচারের মধ্যে পলিটিক্স থাকে, ইকোনমিক্স থাকে, এবং এই সূত্র ধরে এখন বহিরাগত এবং বাঙালি এই দুটো ক্যাটেগরি ইলেকশনের মিটিংয়ে চলছে। There is an attempt for the Bohiragatos, outsiders, to preempt and appropriate Bengali culture. Right. And there is a counter attempt to define these people, Right. the strangers, as outsiders, Bohiragatos. Right. একটা এক্সপান্ডেড স্কোপ অফ কালচার ডেফিনিশনের কথা উনি বলছেন। আমি মনে করি রাজনীতিরও একটা সংস্কৃতি আছে। দের ইজ এ পলিটিক্যাল কালচার, সামথিং কল পলিটিক্যাল কালচার। একসময় এই রাজ্যে পলিটিক্যাল ক্লাস, ডিবেট, পলেমিক্স এইসবের একটা কালচার ছিল। এখন 3 থেকে 4 মিনিট ডিবেটের পরেই ঝগড়ার দিকে চলে যায়, ঝগড়াটা মারপিটের দিকে চলে যায়। সেটা কি আমাদের আইডেন্টিটি? সেই আইডেন্টিটি নিয়ে কি আমরা সমৃদ্ধশালী রাজ্য এবং সশক্ত রাজনীতি তৈরি করতে পারবো? ভাবনার বিষয়। আমরা ডিবেট করব, 100 বার পলিমিক্স করব, নিজের স্ট্যান্ডকে দরকার হলে পরিবর্তিতও করব। রবীন্দ্রনাথ নিজে করেছেন বহুবার, বহু স্ট্যান্ডকে পরিবর্তন। আমি উদাহরণের সময় নেই, যেতে চাইছি না। আমরা কেন সেটা বিস্তৃত হচ্ছি সেই ইতিহাস আবার ভেবে দেখি। রাজনীতির প্রকৃত চরিত্র, প্রকৃত সংস্কৃতি কি তৈরি করতে পারবো? আগামী 60 দিন, 65 দিন তা প্রমাণ পাবো। Ekdut, last word from you. Message for people younger than you who are in the 20s. What would you say? 2-3 things. I'm a huge believer in the power of disruptive young energy. I think there's nothing more powerful in this world than the will of young people to change things around them. We've seen that with people like Greta Thunberg sitting across the world from us and basically dismantling an entire government and changing the world order through sheer power of grit. So সেই দিক থেকে দেখতে গেলে আমি আশাবাদী that আমরা and in the world যে আমরা গ্লোবাল সিটিজেনশিপের দিকে এগিয়ে যাব। আমরা বিভেদ ভেঙে দিয়ে, and the words of John Lennon, you may say I'm a dreamer but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and this world will live as one. Thank you. Unlearn, disruption, and move forward. Redefining, but with peace. And respecting inclusivity and plurality. Welcoming those who own you up. And creating an aesthetic, artistic life. If I can bring all 4 of you together in this one sentence. Thank you very much, Arth, for a fabulous opportunity of reaching out to you. Dhanyabad. Khojo, khojo. Khojo, khojo. Khojo, khojo. Khojo Bangla. Khojo, khojo.
ইভিনিং লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আমাদের আজকের আর্থ কালচার ফেস্ট এর প্রথম দিনের আজকে শেষ প্যানেল। এই কথাটা বলতে খুব মন খারাপ হচ্ছে, কারণ আমরা বারবারই বলছি যে এবার আর্থ ভার্চুয়ালি সবাই দেখছেন আমাদের কোভিডের কারণে। তো এই কোভিডের কারণে আমরা প্রচুর মানুষ হারালাম প্রায় একটা বছর সময়, এবং আমরা যাদের হারালাম তাদের মধ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নামটা এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে, আর এটা ভীষণ কি বলবো দুর্ভাগ্যজনক যে ভর্তি হলেন কোভিড নিয়ে, কোভিড পার করলেন, তারপর অসুস্থতা থেকে আর ফেরত আসতে পারলেন না। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নামটার ওজন এত বড়, এতমুখী প্রতিভা তিনি, যে একটা আর্থের একটা ছোট ৪৫ মিনিট বা ১ ঘন্টার প্যানেলে তাকে বাঁধা খুব মুশকিল। শুধু তো অভিনেতা নন, তার চারণ বিভিন্ন দিকে, কি বাংলা সাহিত্য, কি ছোট পত্রিকার লিটল ম্যাগাজিনের এডিটর হিসেবে, অভিনেতা হিসেবে তো বটেই, মঞ্চে অভিনয় এবং পরিচালনা এই দুটি কাজ নিয়ে, বাচিক অভিনয়, কবিতা বলা, বাচিক শিল্প, কোন দিক দিয়ে এই মানুষটাকে আমরা ধরব। আর সৌমিত্রদাকে যেহেতু খুব কাছ থেকে জানতাম, সেজন্য জানতাম যে একটা অসম্ভব র্যাডিক্যাল মাইন্ড ছিল, আর সেইটা দিয়েই কিন্তু তিনি অ্যাপ্রোচ করেছেন তাঁর জীবনকে। বারবার প্রশ্ন করেছেন, হয়তো সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর কখনো কখনো বদলেছে, কিন্তু ওই র্যাডিক্যাল মাইন্ডের যে একটা সৌন্দর্য থাকে সেটাকে কখনো নষ্ট করেননি। আর আমার নিজের ধারণা তার অভিনয়ে সেটা বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা সবাই জানি যে সত্যজিৎ রায়ের শতবর্ষটাও এই বছরেই পড়ল, এবং সেই সময়টাতেই আমরা তার সবথেকে প্রিয় নায়ককে হারালাম। তো আজকে আমরা একটু সৌমিত্রদার প্রতি একটা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করব, a tribute to Soumitra Chatterjee, and we have a very good lineup of panelists. আমরা 3 জন ফিল্ম মেকারকে পেয়েছি, ইনফ্যাক্ট 4 জন ফিল্ম মেকারকে পেয়েছি। টু স্টার্ট উইথ অশোক বিশ্বনাথন, আমরা জানি জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত পরিচালক। এই মুহূর্তে আরও বলার কথা যে যেখানে ফিল্ম মেকিং নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা পড়তে যায়, সত্যজিৎ রায় SRFTI ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, তার ডিন ফিল্ম মেকিং হিসেবে তিনি কাজ করছেন। অগাধ পাণ্ডিত্য, সৌমিত্রবাবুকে খুব কাছ থেকে চিনতেন রাদার। অতনু ঘোষ আরও একজন পরিচালক রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। অতনুদার তো একেবারে প্রথম ছবি, মানে বড় পর্দার ছবির কথা আমি বলছি, সেটার ভাবনাটাই ছিল সৌমিত্রদাকে কেন্দ্র করে। এবং আমার মনে আছে যে সাংবাদিকতা জীবনের একেবারে শুরুর দিকের সময়, শুরু না হলেও মানে মোটামুটি কয়েকটা বছরই কাটিয়েছি, তারপর সেই ছবি নিয়ে আমরা খুব রেজ হয়েছিল, আমরা খুব আলোচনা করেছিলাম। অতনুদার ছবিতে সৌমিত্রবাবু বারবার ফিরে ফিরে এসেছেন, পুরস্কৃত হয়েছে সেই ছবি জনমানসে একটা গভীর আখর ফেলেছে। সেই অতনু ঘোষ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। সুদূর আমেরিকা থেকে রয়েছেন আর এক পরিচালক সুমন ঘোষ, অবশ্যই পর্দায় থাকবেন সুমনদা লাইভ, এই সময় খুব সকাল, কিন্তু আমাদের মধ্যে রয়েছেন। সুমনদার সঙ্গেও সৌমিত্রবাবুর একটা গভীর আত্মিক যোগাযোগ, এবং সুমনদারও একাধিক ছবিতে সৌমিত্রবাবুর অভিনয়, অসাধারণ অভিনয়, তার অভিজ্ঞতার কথা তারা শেয়ার করতে পারবেন। এছাড়া রয়েছেন এই সময়ের, আমি তো বরাবরই, আমি আসলেও আমার থেকে অল্প একটু ছোট, কিন্তু আমি বরাবরই বলি যে শি ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট অ্যাক্টার্স উই হ্যাভ ইন ইন্ডিয়ান ফিল্ম টুডে, রাইট ফ্রম হার আর্লিয়ার ডেজ টিল টুডে, যে খুব ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট অ্যাক্টার্স। এত ভালো অভিনয় আমরা খুব কম পেয়েছি গোটা ভারতীয় সিনেমাতেও, এবং এই সময় আমাদের গর্ব তো বটেই। সুদীপ্তা চক্রবর্তী সৌমিত্রবাবুর সঙ্গে খুব ক্লোজলি কাজ করেছে, খুব ক্লোজলি চেনে, ওর অভিজ্ঞতাও একটা বড়, কি বলবো, মানে মঞ্চ অভিনয় এবং পর্দায় অভিনয়, এই দুটো দিকই সুদীপ্তা খুব ভালোভাবে বলতে পারবেন তার অভিজ্ঞতার কথা। রয়েছেন আরও একজন পরিচালক যিনি বন্ধুবর, কিন্তু তার বিবিধ কাজের মধ্যে ছবির মনটা তার অন্যরকম, দেখার চোখটাও একটু আলাদা, সত্রাজিৎ সেন।
সত্রাজিৎ এইটাকে মডারেট করবেন হয়তো, কিন্তু সত্রাজিৎ সৌমিত্রবাবুকে ডিরেক্ট করেছেন মাইকেল নামে একটি ছবিতে, এবং এই বয়স্ক সৌমিত্রবাবুকে একটা একদম অন্যরকম চরিত্র দেওয়া, যেভাবে আমরা কখনো সৌমিত্রবাবুকে চট করে একটা দেখিনি। সৌমিত্রবাবু পছন্দও করেছিলেন এই মাইকেল ছবিটা বোধহয় সেই কারণেই, চরিত্রটা করবার লোভ একজন তো অভিনেতা পার করতে পারেন না। সত্রাজিতের অনেক অভিজ্ঞতা আছে। He will be moderating this panel, and also panel of speakers এ থাকছেন সুজয় প্রসাদ চ্যাটার্জি। সুজয়কে এই প্যানেলে রাখার একটা অন্যতম বড় কারণ হচ্ছে সুজয়ের দীর্ঘদিনের কাজ বাচিক অভিনয় নিয়ে। সৌমিত্রবাবুকে আমরা যদি অভিনেতা সৌমিত্রর পরেই কোনো দিকটা দিয়ে সবথেকে বেশি জনমানুষে প্রভাব ফেলতে দেখি, সেটি কিন্তু তার আবৃত্তি। মানে কবিতা লেখা তো বটে, তিনি কবি বটে, কিন্তু তার থেকেও তাকে ছাপিয়ে গেছে তার কবিতা বলা, আবৃত্তি। তো এই বাচিক অভিনয় দিকটা নিয়েও সুজয় অনেকটাই আলো ফেলতে পারবেন বলে আমার ধারণা। সো ladies and gentlemen, let us start the finale panel tonight. A tribute to Soumitra Chatterjee. Can we have the panelists on stage, please? The moderator, Satrajit Sen. The filmmaker, Ashok Viswanathan, I was talking about. Filmmaker, Otonu Ghosh. Actor, Sudipta Chakraborty, one of the finest in Indian cinema, I must mention again. And Sujoy Prasad Chatterjee. And also with us, Shumon Ghosh, live from USA. Satrajit. Hello. Good evening, Shakolke, to my esteemed panel. Good evening, everybody. Good evening, Suja, Sudipta, Atonuda, Ashokda. Shumanda, hello. Hello, hello. একটা খুব ক্লোজ টু আওয়ার হার্ট, কি বলবো, টপিক নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করতে এসেছি, যেই ব্যক্তিকে নিয়ে করতে এসেছি তিনি আনফর্চুনেটলি আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু দ্য স্পিরিট লিভস অন। কারণ আমাদের সকলেরই জীবন, যারা আমরা সৌমিত্র চ্যাটার্জির সঙ্গে সান্নিধ্য পেয়েছি ওনার, আমারটা জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানাতেই হবে সুমনদাকে। সুমনদার একটা ছবি ছিল পিস হ্যাভেন, সেই ছবিটা আমি এখানে রিলিজ করতে সুমনদার সঙ্গে সাহায্য করেছিলাম। তো সেই সময়ে সৌমিত্র কাকুর সঙ্গে আলাপ, আমরা কাকু বানিয়ে নিই, এবং সুমনদার সঙ্গে এতই উনি ক্লোজ ছিলেন, সেই পিস হ্যাভেন করতে গিয়ে আমার দেখা। আমার ব্যক্তিগতভাবে সৌমিত্র চ্যাটার্জির সঙ্গে মাইকেল ছবি করতে যাওয়া, এবং সেটা 2014 থেকে আমরা চেষ্টা করে আলটিমেটলি 2017-তে করতে পেরেছিলাম। সেই যাত্রাটা একটা দারুণ যাত্রা হয়েছিল আমাদের সেই সময়। তো আমি উইদাউট মাচ আডু প্রথমে অশোকদাকে বলবো। আমরা আজকে চেষ্টা করব, সৌমিত্র চ্যাটার্জির সম্বন্ধে অনেক অনুষ্ঠান হয়েছে, অনেকেই অনেক কিছু বলেছেন, যেগুলো লেসার নোন ফেসেটস অফ সৌমিত্র চ্যাটার্জি বা সৌমিত্র জেঠু, সৌমিত্র কাকু, যিনি আমরা যেরমভাবেই বলি ওনাকে বা যেই নামে সম্বোধন করি, আমরা চেষ্টা করব সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা। তো আমি চলে যাব অশোকদার কাছে। অশোকদা। ধন্যবাদ সত্রাজিৎ। সৌমিত্রদার ছেলে সৌগত আমার স্কুলমেট, সেই সূত্রে ওদের বাড়িতে প্রায়ই আমার যাতায়াত ছিল, বিশেষ করে সৌগতর জন্মদিনে। এবং সৌগতর জন্মদিনে সৌমিত্রদা একটা কবিতা পাঠ করতেন প্রতি বছর, এটা ছিল বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে বলি যে একেবারে অল্প বয়স থেকেই সৌমিত্রদার সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় একটা যোগাযোগ। অল ইন্ডিয়া রেডিও, শিশির ভাদুড়ি, তারপরে প্রথমে অপরাজিতর জন্যে যাওয়া মানিকবাবুর কাছে, কিন্তু এক অর্থে প্রত্যাখ্যাত হওয়া, পরবর্তীকালে অবশ্য অপুর সংসারে তার আবির্ভাব, এবং সত্যজিৎ বাবুর সঙ্গে একাধিক ছবি। এই চলচ্চিত্রের যে ইতিহাস সেটা সবাই জানে, আর এটাও জানে যে উনি নাটকের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। উনি ছিলেন
a complete director so far as theatre is concerned. মানে উনি নাটক লিখতেন, যদিও অনেক সময় বিদেশি গল্প অবলম্বনে বা বিদেশি নাটকের বঙ্গানুবাদ বা রূপান্তর তিনি করেছেন, কিন্তু তিনি একজন নাট্যকার। বিশেষ করে যদি টিকটিকি নাটকটা দেখেন, it is a complete adaptation and it has been adapted to the Indian context. কি সুন্দরভাবে সেই লরেন্স অলিভিয়ার এবং মাইকেল কেইনের পারফরমেন্স, অ্যান্টনি শেফারের টেক্সট, সেই ছবিটা যখন নাট্যরূপ আমরা দেখছি কৌশিক সেনের সঙ্গে, এবং আরেকটি অতিরিক্ত চরিত্র, তার মুন্সিয়ানা, তার শব্দচয়ন এবং অবশ্যই তার অভিনয়। অতএব উনি একজন নাট্যকার, পরিচালক, কবি এবং উনি একজন অঙ্কন শিল্পী। অতএব সংস্কৃতির নানা দিকে তিনি নিজেকে মেলে ধরেছেন এবং পরবর্তী বক্তা নিশ্চয়ই বলবেন যে কিভাবে একটা মাধ্যমের থেকে অন্য মাধ্যমে তিনি খুব কাছে যেতে পেরেছিলেন। খালি দুটো প্রশ্ন আমার, সেটা হচ্ছে যে উনি কেন কোনোদিন কোনো হিন্দি ছবি করলেন না, আর দ্বিতীয় উনি কেন কোনোদিন বাংলা ছবি পরিচালনা করলেন না। এই দুটো আমার প্রশ্ন। এই প্রশ্ন খুব ইন্টারেস্টিং এবং আমার মনে হয় আমরা যদি অতনুদার কাছে যাই, অতনুদার সঙ্গে আমার বহু বছরের পরিচয় তো বটেই, এবং সৌমিত্র বাবুর বাড়িতে যখনই যেতাম তো অতনুদা এবং অতনুদার প্রযোজক চিত্রনাট্য নিয়ে যাওয়া আসা করতেন। আমার খুব ভালো মনে আছে, একাধিকবার দেখা হয়েছে, চিত্রনাট্য শুনিয়ে অতনুদারা বেরোচ্ছেন নয় ঢুকছেন। তো অতনুদা, যদি অশোকদার এই প্রশ্ন তোমাকেই করা হয়, তুমি সৌমিত্র কাকুর সঙ্গে এতদিন এতগুলো দীর্ঘ কাজ করেছো, তোমার কি মনে হয় এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে? শুভ সন্ধ্যা। এই কথাটা যে কেন উনি সিনেমা পরিচালনা করলেন না, এটা আমি অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি। তার কারণ প্রথম যেটা ওর সম্পর্কে সত্যি মুগ্ধ হওয়ার মতো, সেটা হচ্ছে যে সিনেমা উনি অসম্ভব ভালোবাসতেন। একেবারে শেষ দিকে 30শে সেপ্টেম্বর আমার সঙ্গে ওর শেষ দেখা, একটা তথ্যচিত্রের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় আমি বলেছিলাম যে আপনার সিনেমার প্রতি এই আকর্ষণটার মূল জায়গাটা কি? তো ভারী সুন্দর করে বললেন সিনেমা স্টাইল। বললেন এই যে আমাকে সে বাঁদিক থেকে দেখবে নাকি সামনে থেকে দেখবে নাকি পেছন থেকে দেখবে, আমার গলাটা সে কি ব্যবহার করবে, নাকি একেবারেই আমাকে দূর থেকে, বহু দূর থেকে দেখা যাবে, আমার গলাটাও হয়তো শোনা যাবে না। এই যে এক একটা দিক থেকে দেখার তার যে প্রতিনিয়ত যে পাল্টে যাওয়া যে পার্সপেক্টিভ, এইটা আমার কাছে একটা মস্ত বড় আকর্ষণের জায়গা। পরিচালনার ক্ষেত্রে উনি যেটা বলতেন যে সিনেমার পরিচালনা একটা ফুল টাইম কাজ, এবং সেটা আমি যেভাবে চিরকাল যুক্ত থেকেছি অভিনয়ের সঙ্গে, এবং এটাও তো ঠিক যে অভিনয় ছাড়াও উনি, অশোকদা যে বললেন যে একজন মূলত অভিনেতা হিসেবেই তো শুরু, এবং সেই জায়গা থেকে তিনি 14 বছর একটা প্রথম সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন এক্ষণে। এছাড়া ওর নাটক, ওর নিয়মিত কবিতা লেখা, তো এর মধ্যে ওর মনে হতো যে কোথাও ওই সময়টা উনি বার করতে পারবেন না, এবং সেই কারণেই হয়তো সিনেমা উনি পরিচালনা করেনি। কিন্তু সিনেমার ওর এই যে ভালোবাসার দিকটা, সেটা আমি যতটা ওকে দেখেছি সেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটা রিমার্কেবল আসপেক্ট। আমি একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলছি, যে যেখানে ওর সঙ্গে আমি একেবারে শেষ যে কাজটা ময়ূরাক্ষী, সেইখানে একটা দৃশ্য যেখানে ওর ঘুম ভাঙবে, এবং এই ঘুম ভাঙার যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে সকালবেলা ওর ডিমেনশিয়া হয়েছে এবং উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ছেলে এসছে, ছেলে সামনে এসে বসেছে এবং হঠাৎ করে ছেলের ওই স্পর্শে তার ঘুমটা ভাঙছে। ওর একটা বিশেষ দিক ছিল, সেটা হচ্ছে অনেক আলোচনা হয়েছে, হয়তো স্ক্রিপ্ট নিয়ে আলোচনা হয়েছে, কিছু কিছু বিষয় উনি একেবারে শেষ মুহূর্তে ঠিক শটের আগে জিজ্ঞেস করতেন। হঠাৎ দুম করে আমার শটের আগে বললেন, এ কি প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ে এই লোকটা?
আমি বললাম হ্যাঁ এই প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ে। এটা কিন্তু আমি খুব অবাক হয়ে গেছি, কেননা এর আগে অনেক আলোচনা হচ্ছে, কোনো দিন বলেননি। এই যে লাস্ট মোমেন্টে জিজ্ঞেস করাটা, আমি পরে বুঝতাম যে উনি কোথায় সিনেমাটাকে আলাদা করতেন। উনি বলতেন কি, যে নাটকে কি হচ্ছে, যে আমরা গোড়াতে টেক্সট শুনছি, তারপর একটা সময়ের পর আমাদের রিহার্সাল চলছে, তারপর ফাইনাল রিহার্সাল হচ্ছে, কস্টিউম সমেত, সেট সমেত আমরা ফাইনালি নাটকটা দর্শকের সামনে আসছে। কিন্তু সিনেমায় সবটাই তাৎক্ষণিক, সবটাই সেই মুহূর্তে হয়, এবং সেই কারণে উনি কি করতেন, একেবারে লাস্ট মোমেন্টে যখন পুরোটা নিজে ইন্টারনালাইজ করতেন, সেই মুহূর্তে একটা প্রশ্ন করতেন, এবং সেইটাই অদ্ভুত একটা অর্গ্যানিক জায়গার থেকে বেরিয়ে আসতো ওর এক্সপ্রেশনের মধ্যে। বাকিটা বলেনি খুব ছোট করে, সেটা হচ্ছে যে ঘুম ভাঙার আগে 3-4টে ধাপ আমাকে দেখালেন, যে দেখো এই এই করা যেতে পারে। চোখটা প্রথম নড়ল, তারপরে এই গলার কাছটা একটু নড়ল, তারপরে আরেকটা কিছু, এরকম 4-5টা আইটেম ওয়াইজ কতগুলো অভিব্যক্তি, মানে কতটা দখল একটা মানুষের তার মুখের মাসলের ওপর থাকতে পারে, যে আলাদা আলাদা করে আমায় বলছেন যে এটা করতে পারি, এরপরে এটা করতে পারি, আর তার থেকে আমি কিন্তু বাদও দিচ্ছি। আমি বলছি না, এটার দরকার নেই, টু মেনি ইভেন্টস হয়ে যাচ্ছে। এইবার এই পুরোটা সাজিয়ে নিলেন, এবার বললেন চলো এবারে এই ক্রাফটটাকে লুকোতে হবে। তো এইটা আমার কাছে একটা অদ্ভুত লাগতো, যে সিনেমার অভিনয় যে আলাদা, সিনেমার মাধ্যমের সঙ্গে সেই অভিনয়টা অনেকটাই মানে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, সেই স্টাইলটা, সেটা প্রতিনিয়ত ওর কাজের মধ্যে আমি মানে পেয়েছি আর কি। আর অশোকদার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটাও খুব ছোট্ট করে বলি, সেটা হচ্ছে যে হিন্দি ছবির ক্ষেত্রে ওর অগাধ প্রেম ছিল বাংলা ভাষার ওপর, এবং কোথাও একটা ওর মনে হতো যে অন্য কোনো ভাষায় ওর বোধহয় ভালো লাগবে না, মানে ওই প্রাণের টানটা বোধহয়, প্রাণের সাড়াটা বোধহয় পাবেন না, সেই কারণেই আমার মনে হয় হিন্দি ছবি করেন। আমরা সুমনদার কাছে চলে যেতে চাইছি। সুমনদা আমাদের সঙ্গে অনলাইনে আছেন। সুমনদা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। সুমনদা, তুমি তো 5-5টা ছবি সৌমিত্র চ্যাটার্জিকে নিয়ে করেছো, আর আমি নিজের চোখেই দেখেছি যে তোমাকে কীরকম অসম্ভব স্নেহ করতেন। সেই পদক্ষেপ থেকে শুরু, পদক্ষেপে জাতীয় পুরস্কার ওনার, তুমি ওনার সঙ্গে অভিজ্ঞতা অনেকবার বলেওছো, কিন্তু আমাদের আজকের দর্শকদের জন্য যদি একটুখানি ডাউন দ্য মেমোরি লেন আরেকবার যাও, তো তোমাকে একটুখানি বলতে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। তোমার আগের দুই বক্তা এত সুন্দর করে বলছিল, তারপরে বলতে একটু সংকোচই হচ্ছে আর কি, এবং তারপরের দুই বক্তা ইকুয়ালি অ্যাডেপ্ট। সো তো একটা হলো অশোকদার প্রশ্নটার উত্তর, একটা হিন্দি ছবির ব্যাপারে। আমি টেলিগ্রাফে একটা ইন্টারভিউ করছিলাম সৌমিত্র বাবুকে, তখন আমি জিজ্ঞেস যে কেন হিন্দি। আর এটা বোধহয় অনেকেই জানে বা না জানলেও, আনন্দ ছবিতে অমিতাভ বচ্চনের রোলটার জন্য ঋষিকেশ মুখার্জি সৌমিত্র বাবুকে অফার করে, এবং সেই সময় উনি সত্যজিৎ রায়ের কোন একটা ছবিতে এনগেজ ছিলেন, তাই করতে পারেননি আনন্দে। এবং পরবর্তীকালে শশী কাপুর ওই কালিউগ ছবিটি প্রডিউস করেন শ্যাম বেনেগালের বোধহয়, তো সেইটাতেও সৌমিত্র বাবুকে একটা অফার করে, না করে আর কি সৌমিত্র বাবু। সো আমি জিজ্ঞেস করি যে কেন তুমি হিন্দি ছবিতে, তো ওই অতনুদা এটা বললো, একটা সেটাই আর কি বললো, যে দেখো অভিনয় জিনিসটা ভাষার উপর এত ডিপেন্ডেন্ট, এবং আমি যদি কমফোর্টেবল না ফিল করি ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা, এবং হিন্দিতে না আমি কমফোর্টেবল না, সো সেইখানে আমার আমার সেই কনফিডেন্সটা আসে না, এবং সেইটা আসার জন্য যে অধ্যাবসায়টা দরকার, যে সময়টা দরকার, সেইটা আমি তখন দিতে পারবো না। এবং ওনার কোনোদিনই বাড়তি লোভ ছিল না যে বম্বেতে গিয়ে নিজেকে এস্টাবলিশ করবো, এরকম কখনোই ছিল না। এবং আরেকটা জিনিস বলেছিল, অগেন অতনুদার খানিক উত্তরে খানিকটা সেটা আছে, যে উনি বলতেন যে দেখো আমার তো শুধু অভিনয় সত্তা, আমি কলকাতাতে রেগুলার নাটক করতাম, অনেক কিছু, মানে যেটা শর্মিষ্ঠা ইন্ট্রোডাকশনে বললো, ম্যাগাজিনের এডিট করতো, এবং যারা ওনার সঙ্গে দেখিয়েছে কতটুকু করতো, এবং পুরোটাই কলকাতা কেন্দ্রিক এটা। এবং সেইটা ছেড়ে উনি বম্বেতে গিয়ে
কেরিয়ার স্থাপন করা, সেইটা উনি কখনোই ভাবতে পারেননি আর কি সেই সময়। সো ঋষিকেশ মুখার্জির মতো বিখ্যাত ডিরেক্টর বা শ্যাম বেনেগল বা শশী কাপুর, এদের সবার আমন্ত্রণ থাকলেও উনি সেইটা করেন। এটা ওনারই উত্তর আমি বললাম আর কি। আমি একটা টেলিগ্রাফে ইন্টারভিউতে ওনাকে জিজ্ঞেস করি এটা। আর দেখো, অভিজ্ঞতা বলতে আগেন একবার বলতে শুরু করলে তো অনেক কিছুই বলা যায়, তবে গোয়িং ব্যাক টু ওই অতনুদার বক্তব্যের ঘাড়ে চেপে আর কি আমি আমার বক্তব্যগুলো রাখছি আর কি। ওই যে লাস্ট মিনিটের কথা বললো না অতনুদা, সেটা খুব সত্যি। বিকজ তুমি P7 ছবিটার কথা বললে সত্রাজিৎ, P7 এর লাস্ট সিনে যেখানে সৌমিত্র কাকু আদারওয়াইজ একটা এত স্ট্রং ক্যারেক্টার লাস্টে যে ভেঙে পড়ে যখন প্রশ্নটা করে অরুণ মুখোপাধ্যায় যে এতদিন যে বাঁচলাম এই ইকুয়াল টুটা কি হইল। সো এইটা উনি স্ক্রিপ্টেও পড়েছেন এইসব। আমার মনে আছে পরের দিন ভোর 5টার সময় একদম আর্লি মর্নিং এ শুট। আমরা তখন তাজপুরে শুট করছি, সবাই সেখানে আছে। হঠাৎ রাত 10টার সময় আমাকে প্রোডাকশনের একজন বলল যে সৌমিত্র কাকু তোমাকে ডাকছে, হাড়ু না দাদু এরকম একটা কে বললো। সো তখন আমি দৌড়ে দৌড়ে গেলাম ওনার ঘরে। আমরা একটা হোটেলে সবাই ছিলাম, আমি অন্য জায়গায় ছিলাম আমার ক্রু এর সঙ্গে। তো সৌমিত্র ঘরে গেলাম, দেখলাম যে একা একা বসে আছে। তখন বললো এসো এসো। আমি বললাম যে ও আপনি এখনো শোননি, কালকে এত ভোরে শুট? বললো না, আমার একটা প্রশ্ন আছে যে এই যে তুমি লিখছো যে এই ভদ্রলোক লাস্টে কেঁদে দিচ্ছে এই প্রশ্নটাতে, সেটা কেন? সো তখন আমি ওনাকে বললাম যে, এবং উনি মারা যাওয়ার পরে এই কথাগুলো এত মনে পড়ছিল, আমি বললাম যে দেখো, যতই একজন সাইন্টিফিক মাইন্ডেড হোক বা সৌমিত্র কাকুর মতো ক্যারেক্টার, অ্যাকচুয়ালি দ্য ক্যারেক্টার ওয়াজ বেসড কিপিং হিজ ক্যারেক্টার ইন মাইন্ড, আসল ক্যারেক্টার। কিন্তু ওই মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে আমি জানি না যে একজনের কি মানে লট গোজ অন। সো তোমাকে আমি বলছি, আমি সৌমিত্র কাকুকে বলি, তুমি ধরো ভাবো যে জাস্ট বিফোর ইউ ডাই সেই মুহূর্তটা তুমি অনুভব করতে পারছো, তোমার কি মনে পড়বে? তোমার কি কৃষ্ণনগরের কথা মনে পড়বে? আমি তোমাকে কাঁদতেও বলছি না, আমার স্ক্রিপ্টে আমি লিখেছি তোমাকে কাঁদতেও হবে না, বিকজ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কন্ট্রোল এনি অ্যাক্টর, সেটা সৌমিত্র কাকু হোক বা XYZ যেই হোক, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কন্ট্রোল দ্য ইমোশনস। আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করি যে তোমার কি কৃষ্ণনগরের কথা মনে পড়বে, সত্যজিৎ রায়ের কথা মনে পড়বে, নাকি মিতিলদির কথা মনে পড়বে? আই এম জাস্ট গিভিং ইউ দিস আইডিয়াস যে মৃত্যুর আগের মোমেন্টটা ভাবো, দ্যাটস ইট, আর আমি কিছু চাইনি। সো তখন বললো যে আচ্ছা বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ বলে আমি তারপরে চলে আসলাম। আর কোনো কমিউনিকেশন হয়নি। আমি জানি না উনি কি করবেন শর্টে। এবং তারপরে আমি দেখলাম যে অরুণ কাকু একটা প্রশ্ন করে, অরুণ মুখোপাধ্যায়, যে এই 75টা বছর যে বাঁচলাম এই রিজুকালটুটা কি হইলো, বাঙাল ভাষায় বলে আর কি। অ্যান্ড উই কেপ্ট দ্য ক্যামেরা অন হিজ ফেস। এবং তারপরে দেখলাম যে ওই প্রথমে আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ারে এবং তারপরে হাও হাও করে কাঁদতে শুরু করে। এবং সেইটা কিন্তু আমার পরে, উনি মারা যাওয়ার পরে আমি যখন ভাবছিলাম যে আমি এক্স্যাক্টলি বলে এসেছিলাম যে তুমি জাস্ট মারা যাওয়ার আগের কি তোমার মাথায় আসবে, সেইটার রিয়াকশনে তোমার যা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বা তোমার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন বা হোয়াট এভার হ্যাপেন্স, দ্যাট উইল বি মাই শর্ট এট দ্য এন্ড অফ দ্য ফিল্ম, এবং তারপরে সেইটা বেরোয়। সো এইটা একটা আমার অনুভূতি, যেহেতু এটা ট্রিবিউট টু সৌমিত্র কাকু, এবং এইটা না বারবার আমার মনে পড়ে যে ওনার মৃত্যুর পর আর কি। এবং এই মানে আর অনেক কথাই বলার আছে বা বলতে হয়, বাট আই উড ওয়ান্ট টু হিয়ার সুজয় বা সুদীপ্তাও কি বলে আর কি ওদের। হ্যাঁ, আরো কথায় চলে যাব সুদীপ্তার কাছে। সুদীপ্তা কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না এই প্যানেলের সদস্য হতে। ওর নিজস্ব বক্তব্য ছিল, তুমি কেন রাজি হচ্ছিলে না সেই বক্তব্যও চাইবো। আর তোমার সৌমিত্র জেঠুর সঙ্গে বা কাকুর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা, তুমি ময়ূরাক্ষী ছবিতেও কাজ করেছো, সেটা নিয়েও জানতে চাইবো। এবং ওভারঅল সৌমিত্র কাকুর সম্বন্ধে তোমার ধারণাটা, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সেটাও জানতে চাইবো। সুদীপ্তা। নমস্কার সবাইকে। রাজি হচ্ছিলাম না বলাটা ঠিক হবে না, আসলে ভয় পাচ্ছিলাম। তার একটাই কারণ, কম্পারেটিভলি আমি হয়তো কম কাজ করেছি
সৌমিত্র জেঠুর সঙ্গে। আমার ধারণা কলকাতা শহরে, পশ্চিমবঙ্গে অনেক অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক আছেন যারা আমার তুলনায় অনেক বেশি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছিলেন ওর সঙ্গে, ওর কাজের সঙ্গে, ওর সঙ্গে কাজ করেছেন। তাই আমার মনে হচ্ছিল যে আমার এই প্যানেলে থাকাটা বোধহয় একটু বেশি ধৃষ্টতা হয়ে যাবে, কারণ আমার থেকে আরও অনেকটা বেশি জানে, অনেকটা বেশি দেখেছেন এমন মানুষ চারিপাশে অনেক আছে, তাদের মধ্যে কেউ এখানে থাকলে বোধহয় আর একটু ভালো হতো। সেই কারণেই আমার একটু লজ্জা লাগছিল, রাজি হচ্ছিলাম না, এটা ঠিক নয়। ধন্যবাদ ফাইনালি আমাকে এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য। সত্রাজিৎ, অনেক ছোট বয়স থেকে তো ওকে দেখছি। আমার কাছে প্রথম ইমেজ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পর্দায় ফেলুদা, তারপরের ইমেজ মানে আমি পরে দেখেছি ছবিটা, সেটা হলো উদয়ন পণ্ডিত, হীরক রাজার দেশে। আমার কাছে একটা লার্জার দ্যান লাইফ ইমেজ ছিল বরাবর, কারণ আমি তখন ছোট, আমার পার্সপেক্টিভ থেকে সবাইকে বড় লাগে, প্লাস অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে অনেক বড় স্ক্রিনে দেখলে একটা মাল্টি ম্যাগনিফাইড একটা ইমেজ, সেইটা সাংঘাতিক মানে অস্ট্রাক হয়ে যাওয়ার মতো একটা ইমেজ ছোটবেলা থেকে ছিল। তারপরে আমাদের বাড়িতে এক্ষণ পত্রিকা আসতো, তো বাবা পড়তেন। আমার ছোটোবেলায় অতটাও ইন্টারেস্ট লাগতো না, সব যে আমি খুব পড়তাম তা নয়। আমার মনে আছে এক্ষণের একটা এডিশনে গুপি গাইন বাঘা বাইন এবং আরেকটা এডিশনে হীরক রাজার দেশের পুরো স্ক্রিপ্টটা ছাপা হয়েছিল। এবং যেহেতু দুটোই আমার ভীষণ পছন্দের সিনেমা, সেই হেতু ওই যে আমি সামনে পেলাম, ওই যে ছড়া কেটে কেটে হীরকরাজ কথা বলছেন এবং পণ্ডিত কথা বলছেন, ওই যে আমি নিজের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, খুব মজা পেলাম যে আমিও বলতে পারছি যে সংলাপগুলো ওই সিনেমাতে বলা হয়েছিল। তো তখন আমি সত্যিই জানতাম না যে এই পত্রিকার সম্পাদক কে বা কাদের মস্তিষ্ক প্রসূত এই পত্রিকা। বেশ কিছু বছর পরে বাবা তো খুব কম সিনেমায় অভিনয় করেছেন, আমার বাবা বিপ্লব কেতন চক্রবর্তী। বাবা একটা ছবিতে অভিনয় করছিলেন তার বন্ধু বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায়, ছবির নাম প্রজাপতি। সেই ছবির শুটিং ছিল NT1 স্টুডিওতে। বাবা একদিন আমাকে বললেন যে আমাকে এবং আমার মেজ দিদিকে যে চল আমার সঙ্গে শুটিংয়ে যাবে। আমি বললাম আমরা শুটিংয়ে গিয়ে কি করব? বললেন যে ওখানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আছেন, যার বই নিয়ে তোরা সারাক্ষণ বসে থাকিস এবং গোপী গাইন আর হীরক রাজার দেশের সংলাপগুলো বলিস, অলমোস্ট মুখস্থ হয়ে যাওয়ার মতো। দ্যাট ওয়াজ দ্য মোমেন্ট আমার দারুণ একটা উত্তেজনা হয়েছিল যে আচ্ছা ওই লোকটার সঙ্গে যাকে পর্দায় দেখেছি এবং যার লিডারশিপে ওই রকম একটা বই বেরোয়, যে বইতে আমি ওই চিত্রনাট্য পড়তে পারি, ওই গানগুলো গাইতে পারি, তো ভীষণ এক্সাইটেড হয়ে গিয়েছিলাম দেখা করতে। আমি জানি না এই প্যানেলে আমি যে ঘটনাটার কথা বলবো সেটা বলাটা একদম সঠিক হবে কি না জানি না, কিন্তু আমার এটা খুব ইমোশনাল জায়গা, তাই বলছি। আমি তখন খুব ছোট বলে শটের আগে সৌমিত্র জেঠু পোশাক পাল্টাচ্ছিলেন এবং সেই সময় আমি ওর পিঠে একটা লাল তিল দেখি। আমার বাবার গায়েও লাল তিল ছিল, অ্যান্ড সামহাউ আই কানেক্টেড দেয়ার। আমার কাছে জাস্ট বাবারই মতো আরেকজন মানুষ হয়ে গেলেন সেই দিন থেকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আমার বাবার গায়েও লাল তিল, সৌমিত্র জেঠুর গায়েও লাল তিল। সেই দিন থেকে আমার সামনে ফেলুদা, উদয়ন পণ্ডিত সমস্ত ইমেজটা ভেঙে গিয়ে আমার জেঠু হয়ে উঠলেন আস্তে আস্তে। সেই উন্মাদনা, সেই ওই অস্ট্রাক অবস্থা সবই ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে কাজও করেছি, থিয়েটার করেছি, ছোটোখাটো পরিসরে সিনেমা করি। অতনুদার ছবিতেই আমি সুযোগ পেয়েছিলাম আবার সৌমিত্র জেঠুর সঙ্গে কাজ করবার, কিন্তু তখন আর উনি শুধু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় থাকলেন না আমার জন্য, ততদিনে উনি আমার জেঠু হয়ে গিয়েছেন। এবং আমার বাবা চলে যাওয়ার পরেও ওর সঙ্গে আমার ভীষণ একটা ওই ইমোশন কানেক্টটা ছিল। বাবা চলে যাওয়ার পর প্রথম যেদিন ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় উনি বলেছিলেন যে আমি এখনও আছি। তো উনি চলে যাওয়ার দিন আমার বারবার সেইটাই মনে পড়ছিল আর কি। তো অনেক রকম স্মৃতি আছে এবং অনেক মুগ্ধতা আছে ওকে নিয়ে, সবটা হয়তো আজ এখানে বলা যাবে না। আপাতত এইটুকু বললাম, আবার যদি ফিরে আসি মাইক হাতে তখন আবার অন্য কিছু নিয়ে কথা বলবো। দেখো, এই যে এত ব্যক্তিগত তোমার সঙ্গে সৌমিত্র কাকুর অভিজ্ঞতা, সেটুকুন জানতে পারলাম।
তাই জন্য তোমার এই প্যানেলে থাকাটা খুব দরকার ছিল। চলে আসবো তোর কাছে। সুজয়, তোকে আমি বেলা শেষে নিয়ে প্রশ্ন করব না, যেখানে তুই করেছিলি। আমাদের যেটা সকালবেলায় কথা হচ্ছিল থিয়েটার নিয়ে। সৌমিত্র চ্যাটার্জি সবাই জানেন বা অনেকেই জানেন যে থিয়েটার ইজ হিজ ফার্স্ট লাভ। অ্যাবসলিউটলি। এবং থিয়েটারের জন্য উনি সমস্ত কিছু করতে রাজি। আমরা যখন ইনফ্যাক্ট শুটিংয়ে ডেট ইত্যাদি নিতে যেতাম, থিয়েটারের কোনো রিহার্সাল কম্প্রোমাইজ করে কিন্তু কখনোই ডেট দিতে পারতেন না। আমার খুব ভালো করে মনে রয়েছে, ওনার একটা ছোট্ট কালো ডায়েরি ছিল, সেই ডায়েরি থেকে বার করে উনি আগে দেখে নিতেন যে কবে কী সে, এবং সেটা শুধু কল্যাণীর থেকে আরম্ভ করে কোথায় না কোথায় শো। আমাদের যতগুলো আউটডোর ইত্যাদি রাখা হতো, সেই 4 ঘন্টা শুটিং টাইম, যেটা নিয়ে আমি পরে আসছি, আমারও কিছু অ্যানেকডোটস আছে বলার, সেগুলো থিয়েটারের ক্ষেত্রে কিন্তু উনি কখনো কম্প্রোমাইজ করতেন না। তো তুই একটু বল সৌমিত্র কাকুর ব্যাপার নিয়ে, তোর সঙ্গে সম্পর্ক এবং থিয়েটার নিয়ে। আমি না একটু ব্যক্তিগত কিছু শুনলে আজকাল চুপ করে যাই। সুদীপ্তা এটা বলছিল, শুনতে শুনতে হঠাৎ বাবার চেহারাটা মনে পড়ছিল আমারও। হ্যাঁ, থিয়েটারের কথা বলবো। থিয়েটারের কথাটা বলা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তার কারণ আমি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে, মানে আই এম নট এ হিউজ ফ্যান অফ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অ্যাজ এ ফিল্ম অ্যাক্টার। আমি কখনো ওনার খুব ফ্যান ছিলাম না সিনেমার, কিন্তু থিয়েটার যবে থেকে দেখেছি, অরুণ মুখোপাধ্যায়, বিপ্লব কেতন চক্রবর্তী এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে আমি থিয়েটার রিভাইভালিস্ট মনে করি। তার একটা বড় কারণ আছে। আই উইল অনলি টক অ্যাবাউট সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় টুডে। তার কারণ পাবলিক থিয়েটারকে যে রূপ উনি দিয়েছেন, পাবলিক থিয়েটারকে যেভাবে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, যে কারণে রিভাইভালিস্ট বললাম, মানে অ্যাক্টর, বাচিক শিল্পী, সমস্ত কিছুর বাইরে যে রিভাইভালিস্টের রোলটা, সেটা কিন্তু ওই সময় বাংলা থিয়েটারের খুব প্রয়োজন ছিল। এবং একটা পার্টিকুলার সময় থেকে, বিশেষ করে 1978 সাল 78, যখন উনি নাম জীবন করলেন মঞ্চে, which was an adaptation of a foreign text, again যেটা অশোক বলছিলেন আর কি। ওই যে অ্যাডাপ্টেশনটা আমি 78-এ দেখার আমার কোনো স্কোপ ছিল না, বিকজ আই ওয়াজ অনলি 1 year old। কিন্তু পরে আমি যোগেশ মাইমি যখন নাম জীবন দেখেছি, বা রাজকুমার দেখেছি, বা নীলকণ্ঠ দেখেছি, বা ফেরা দেখেছি, বা ন্যায়মূর্তি দেখেছি, বা চন্দনপুরের চোর দেখেছি, বা ঘটক বিদায় দেখেছি, আমি দেখেছি যে পাবলিক থিয়েটার, বোর্ড থিয়েটার, সেটাকে উনি কিভাবে একটা রুচিহীনতা থেকে রুচিশীল জায়গায় নিয়ে গেলেন। থিয়েটারে ক্যাবারে হওয়াটাকে আমি অপসংস্কৃতি বলি না, ক্যাবারে ইজ অ্যান আর্ট ফর্ম, কিন্তু ক্যাবারের নামে যেটা চলছিল সেটাকে কমব্যাট করলেন উনি, এবং উনি গিয়ে কিন্তু হালটা ধরলেন। চন্দনপুরের চোর এবং ঘটক বিদায় দুটোই কিন্তু কমেডি ছিল, রিপ রোরিং কমেডিজ, এবং দুটোই খুব মঞ্চ সফল নাটক। রাজকুমার কিন্তু অতটা মঞ্চ সাফল্য দেখেনি, ইট ওয়াজ এ ভেরি এক্সপেন্সিভ প্রোডাকশন, এবং অভিনেত্রীর সঙ্গে জন্যই প্রথম উনি তৈরি করেন রাজকুমার। পরে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে ওই নাটক, কিন্তু তার অনেক পরে এই যে এরকম লরেন্সো লেভে, মাইকেল কেন, আমাদের স্লুথস, তারপর উনি করলেন প্রাণ তপস্যা, লাইফ সাপোর্ট, যে চরিত্র ওয়েস্ট এন্ডে অ্যালান বেটস করতেন, সেই চরিত্রে তিনি এলেন। তো এই যে থিয়েটারে ওর জার্নিটা, ওর অভিযাত্রাটা, সেটা আমার কাছে একটা প্রায় গবেষণার মতো। ইটস এ থিসিস বাই ইটসেলফ। এটা একটা কথা। দ্বিতীয় একটা কথা, এটা আমি আগেও বলেছি, আমি এই মঞ্চেও বলবো এই কথাটাই, উনি বাচিক শিল্প, অর্থাৎ দি আর্ট অফ স্পোকেন ওয়ার্ডস, সেখানে আমাদের সকলের জন্য, যারা আমরা এই আর্ট ফর্মে কাজ করি, তাদের জন্য একটা নতুন
দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন। সেটা কি না, উনি আমাকে এই বেলা শেষে বেলা শুরু শুটিংয়ের সময় ওনার কাছ থেকে যতটা শেখা যায় আমরা সকলেই চেষ্টা করেছি আমাদের মতো করে আর কি। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তোমার প্যাডাগগিটা কি, মানে তুমি কি বিশ্বাস করো, কিভাবে, হাউ ডু ইউ লুক অ্যাট রিডিং আ পোয়েম পাবলিকলি। উনি আমার একটা কথা বলেছিলেন, আমি এখনো পর্যন্ত ভুলবো না এবং পরে বুঝেছি এর অর্থ কি। উনি বলেছিলেন, সুজয়, আমি বাইরের ঘরের বসে ভিতর ঘরের গল্পটা বলি আমার কবিতা বা পাঠের মাধ্যমে। তা আমি বললাম যে সেটা আবার কি, মানে মানে সাউন্ডস লিটল ট্যানজেন্ট ফর মি, কি মানে কি হলো, বাইরের ঘরে বসে ভেতরের গল্প বলো কি করে, কি মানে হোয়াট ইউ মিন বাই দ্যাট। তো উনি আমাকে সিন্ধু সারস আবৃত্তি করে শোনালেন জীবনানন্দ দাশের এবং বললেন যে একজন শিল্পী প্রথমেই খুব সংবেদনশীল হয়ে যেতে পারে না। সংবেদনশীলতা ইজ লাইক ইটস অলমোস্ট লাইক এ ম্যাথমেটিক্যাল ইনফিনিটি আর কি, মানে সেটা না পৌঁছতে সময় লাগে। মানে একটা সম্পূর্ণ নিউট্রালিটি থেকে, ইনডিফারেন্স থেকে সেন্সিটিভ হওয়াটা একজন বাচিক শিল্পীর অভিযাত্রা, একজন অভিনেতারও অভিযাত্রা, সেটা উনি বারবার প্রতিষ্ঠা করেছেন ওর কাজ করতে গিয়ে। অতনুর মানে অতনুর যে অভিজ্ঞতা সেটার মধ্যেও আমি খুঁজে পেলাম। আর একদম শেষে গিয়ে যে ঘটনাটা দিয়ে আমি শেষ করব সেটা হচ্ছে তোর উদ্যোগে আমার যে একটি রবীন্দ্রনাথের গানের কম্পাইলেশন বেরিয়েছিল, উনি সেটি উদ্বোধন করতে এসেছিলেন জার্মান কনসুলেটে। উনি আমাকে গান শুনে, অসম্ভব একটা সেন্স অফ মিউজিক ছিল তো, কারণ নিজেও ভালো গান করতেন। উনি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন যে এই যে তুমি গানের মধ্যে দিয়ে কমিউনিকেট করছো সেটা কিন্তু করে যেও, সেটা থেমো না। গান কতটা করলে, কতটা সুর লাগলো সেটা না, তুমি কথাগুলো পৌঁছতে পারছো। উনি আমার প্রশংসা করেছেন ঠিকই, কিন্তু উনি আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন এটা আমি এই যে এই এতগুলো অ্যাসপেক্টস, এই এতগুলো দিক আমার জানা নেই এত আধুনিক কোনো অভিনেতা আর ভারতবর্ষ পাবে কিনা। এটা আমার কাছে একটা খুব মানে বিস্ময় আর কি। দ্যাট ইজ ওয়াই হি ওয়াজ অলওয়েজ আ রেভলিউশন ফর মি ইন অল অ্যাসপেক্টস। আর বেলা শেষে করতে গিয়ে আমার প্রাপ্তি হচ্ছে জীবনানন্দ দাশকে একটু নতুনভাবে চেনা ওনার সূত্রে। আমি খুব জীবনানন্দ দাশ শুনতে চাইতাম, কারণ আমার সৌভাগ্য হয়েছিল যেমন অপর্ণা সেনের সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের কবিতা নিয়ে একটা কাজ করার। আমার সৌমিত্রজির সঙ্গে অনেকবার স্টেজে একসঙ্গে বসে পাঠ করেছি, কিছু শিখেছি, কিন্তু জীবনানন্দ দাশকে দেখাটা, ওর কাছ থেকে একটা নতুন আঙ্গিক পেয়েছি দেখার, পাঠের শুধু না, দেখা। এবং ওর কবিতা এখনো আমার কাছে খুব দুরূহ, খুবই দুর্বোধ্য লাগে। এটা আমি কবিতা পাঠ করতে গিয়েও বুঝতে পারি। আমার এটুকু বলার আছে। আমি একটা কথা বলতে চাইছি যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এমনই একজন শিল্পী যিনি কিন্তু সর্বদা পরিবর্তনশীল। যদি প্রথম দিককার ছবি দেখেন, এটা বলতে দ্বিধা নেই যে কিছু কিছু জায়গায় একটু অপ্রতিভ, একটু অপ্রস্তুত। আপনি বলুন অরণ্যের দিনরাত্রিতে সেই যে মদ খাওয়ার সিন, সেখানে আমার খুব ভীষণ কৃত্রিম মনে হয়েছে, আমার মনে হয়নি যে কাজটা খুব ভালো হয়েছে। কিংবা শাখা প্রশাখাতে একজন তথাকথিত মানসিকভাবে চ্যালেঞ্জ যে পোর্ট্রেলটা উনি করেছেন আমাকে খুব খুশি করতে পারেনি। কিন্তু যখন গঙ্গাচরণ করছেন অশনি সংকেতে, তখন মনে হচ্ছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সেরা অভিনেতা। যখন বলছে লাংলা সাশা, মানে ওই যে মাকড়িটা দিতে পারেনি বলে, কিংবা যখন বলছে যে সিঙ্গাপুর মেদিনীপুর জেলা, এইটা আমার মনে হয়েছে যে উনি সর্বদা পরিবর্তনশীল। এবং নানান ছবি দেখে, আমার একটা ছবিতে পরিচালনা করার সুযোগ হয়েছিল, আমি একটি ছবি করেছিলাম স্বপ্নের সন্ধানে, সুদীপ্তাও ছিল ওটাতে। সেইখানে উনি সকাল থেকে ধৃতিমান যে অন্য আর্টিস্ট তার সঙ্গে নাটক নিয়ে আলোচনা করছেন। আরে কি নাটক করছিস বলতো, এইটা অ্যাডাপ্টেশন, কথা বলতে 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 পড়তে পড়তে অভিনয় করতে শুরু করে। আসলে আমি অশোকের সঙ্গে একমত। আসলে এটা আরেকটা
ঠিক বিতর্ক নয়, তবে এটা কোনো এক আলোচনা সভা হতেই পারে। আমাদের বোধহয় একটু সময় এসেছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিশ্চয়ই মানিকবাবুর ওনার ছবি তো ওনার হাতে করি, উই কান্ট ডিসোসিয়েট হিম উইদাউট সত্যজিৎ রায়। তবে মানিকবাবুর ছবির বাইরেও না সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অনেকগুলো ডিসকভারি আছে। আমি কিন্তু সত্যি কথা বলছি বাপ্পা, সত্রাজিৎ, সেটা হচ্ছে যে আমি কিন্তু অতনুর ছবিতে, অ্যান্ড দিস ইজ অল ইন অল রেসপেক্ট, ডিউ রেসপেক্ট টু হিম, আমি অসম্ভব পছন্দ করি অতনুর ফিল্মস, অসম্ভব পছন্দ করি। আমি ফ্যান অফ হিজ ক্রাফট, ওর শৈলীটা আমার আমার অদ্ভুত লাগে। ওই শৈলীর ওর মতো পরিচালক আমাদের ভারতবর্ষে খুব প্রয়োজন। ওর ছবিতে আমি সত্যজিৎ রায় ডিসকভার করেছি। আমি শিবু নন্দিতার ছবিতে বেলা শেষেরনাথকে কিছু ডিসকভার করিনি। He was brilliant. He is brilliant. মানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় cannot do anything less than brilliant. কিন্তু ময়ূরাক্ষীতে উনি যা যা করেছেন, it's almost like discovering সুদীপ্তা in Pupa. It's almost like discovering সুদীপ্তা in Pupa. কারণ আমি যখন আমার ডান দিকে, মঞ্চের ডান দিকে ভারতবর্ষের যে কজন অগ্রগণ্য অভিনেত্রী আছে তার মধ্যে একজন বসে থাকে, তাকে যদি আমি ডিসকভার করতে চাই একটা ছবির ক্ষেত্রে, আমার মা এখন ইমোবাইল, বাড়ি থেকে বেরোতে পারেন না। আমার মা একটা কথা বলেছেন, আচ্ছা তোদের তো সৌভাগ্যই হয়নি সংসার সীমান্তে দেখার, কারণ তার কোনো প্রিন্ট নেই। সংসার সীমান্তে একটা কমপ্লিটলি সাবঅল্টার্ন চরিত্র, অঘোর, যে পাষণ্ড পণ্ডিত বা তুমি যে অশনি সংকেতের কথা বলছো, অন্য ধরনের, মানে একটা কমপ্লিট আরবান সোফিস্টিকেশন, সমস্ত কিছু ভেঙে বেরিয়ে ছবি করা। এটা নিশ্চয়ই মানিকবাবুর অশনি সংকেত ইজ আ এক্সাম্পল। শাখা প্রশাখা ইজ অল রাইট, মানে ঠিকই বলেছেন, আমি অশোকের সঙ্গে সহমত। কিন্তু এই যে বারবার করে উনি অনেক আরও চরিত্র পেয়েছেন, আরও ছবি করেছেন অন্যান্য পরিচালকদের সঙ্গে, সেটার মূল্যায়ন করারও কিন্তু সময় এসেছে। সৌমিত্র চ্যাটার্জি ইজ নট ইকুইভ্যালেন্ট টু জাস্ট সত্যজিৎ রায়। আমার মনে হয় নাও দ্যাট হি ইজ নট দেয়ার, আস্তে আস্তে হয়তো তুই যেটা বললি যে মূল্যায়ন হবে। আমি তো নিজে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেয়ার যেটা না করলেই নয়, অতনুদাও বলছিল যে অবশ্যই বলো, কারণ আমি তো একটা দুঃসাহসিক চিত্রনাট্য নিয়ে গেছিলাম, যেটা আমি আবারও বলবো যে সুমনদা P7-এর সময় সৌমিত্রবাবুর সঙ্গে আমার অতটা ক্লোজ ইন্টারাকশনস না হতো, তাহলে সেই ভাবনাটা ঢুকতো না। তো আমি যখন নিয়ে স্ক্রিপ্টটা ফেলেছিলাম যে এই ময়ূরবাহন এরকম একটা স্যাটায়ার, এটা মানে একটা একদমই অন্য ধরনের জিনিস, তোমার এই বয়সে এরকম কেউ দেবে না, তুমি আমাকে পড়ে জানিও যে তুমি এটা করবে কিনা, কারণ অনলি ইফ ইউ ডু দিস ক্যারেক্টার তাহলে এটা হবে ছবিটা, নাহলে হবে না। এবার দুর্ভাগ্য সৌভাগ্য দুই মিলিয়ে উনি 7 দিনের মাথায় পড়ে বলেছিলেন যে এরকম চরিত্র তো এতদিন পরে আমি পেলাম, অবশ্যই করব। তো অনেক বছর স্ট্রাগল করে ছবিটাকে বানাতে ফাইনালি পারি। সেই জন্যে যেটা সুবিধা হয়েছিল ওনার যে উৎসাহ দেওয়া, কারণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ডেট নিয়েছি, সেগুলো হয়নি, ফাইন্যান্সের অভাবে হয়নি, কিন্তু ওনার এটা যে ছেড়ো না, এটা কিন্তু করতেই হবে, সে ছবি যাই হোক, চলুক না চলুক, ইমেটেরিয়াল। প্রডিউসারদের সঙ্গে ওনার নিজের কথা বলা, যে যারা ছিলেন, যে এটা কিন্তু আপনাদের করতেই হবে, এটার কিন্তু মধ্যে আমি পাচ্ছি একটা জিনিস। আর দু একটা ছোট্ট অ্যানেকডোটস, আমরা অ্যানেকডোটসে চলে যাচ্ছি একটু। সেটা হচ্ছে যে সৌমিত্র চ্যাটার্জি 4 ঘন্টার বেশি শ্যুট করেন না। তো আগেই জিজ্ঞেস করলো যে তোমার আউটডোর কি আছে না আছে, তো আমরা বললাম যে দেখো এটা তো তোমার সঙ্গে এই ছবি মোটামুটি 14 দিন কাজ করতে হবে, তো আমরা এরমভাবেই সাজাচ্ছি যে যখন তুমি আসবে অন্য সবাই সব কিছু ছেড়ে এই তোমার সিনগুলোকে করে নেবো। তো সেই কোঅপারেশনটা, এবং প্রথম যেদিন ধরো আমি মানে তখন বছর 4 এই ইন্ডাস্ট্রিতে আছি, তো যেটা রেফারেন্স এসে যায় যে সত্যজিৎ রায় পরিচালনা করেছিলেন, আমিও একটা শর্ট মানে পরিচালনা করতে চলেছি, যেটা সৌমিত্র চ্যাটার্জি আছেন, ইজ সামটাইমস ওভারওয়েলমিং ফর পিপল লাইক আস। কিন্তু ওনার এই যে প্রথমে এসে রিহার্সাল করাটা, স্ক্রিপ্টটা নিয়ে কি আছে, আজকের কি শট রয়েছে, আমার মনে আছে আউটডোর সিনস ছিল, এবং সেটা খুব সাবলীলভাবে আমরা 5টা লোকেশন শিফটিং ওই দিনেই ছিল। ওনার ওই জিন্স টি শার্ট পরে যে মানে ওই এনার্জি আনবিটেবল। আর আরেকটা ছোট্ট অ্যানেকডোট মনে আছে, ওই যাওয়া আসাটা বলেছিল যে তুমি আমাকে একটুখানি নিজে যাতায়াত করবে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে, তো সেটাও হচ্ছে কি ওই যে তুই বললি শেখা,
আমাদের কাছে শিক্ষা ছিল, কারণ এতবার যাওয়া আসা হয়েছে। তাতে করে ওনার গাড়ির প্রতি যে ভালোবাসা এবং নলেজ মোটরসাইকেলের প্রতি, উনি লন্ডনে কোন বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে থাকতেন, সেখানে তাদের কি কি গাড়ি আছে, কীরকম চালাতেন না চালাতেন, সেগুলো নিয়ে আলোচনা। তারপর হঠাৎ একদিন যাদবপুর 8B মোড় ক্রস করতে করতে বললো যে আমি ভগবানের ব্যবসাটা করলাম না, আমাকে ভগবান রূপে যদি সাজিয়ে এখানে দাঁড় করে দিলে কীরকম বলো তো, ভালো হতো একটা। আমি বললাম হ্যাঁ, বলো আমার তো দেখতে টেকতে ভালোই। বললাম হ্যাঁ, দেখতে তো ভালোই। বললো এইটা একটা কিন্তু এক্সপ্লোর করা হয়নি, এটা একটা করা যেতে পারতো। আরেকটা আমার মনে রয়েছে যে যখন শর্টস আমরা নিতাম, তো সৌমিত্র চ্যাটার্জি তো ন্যাচারালি অধিকাংশ সময় সিঙ্গেল টেক ওকে হবে। এবার আমার ধর পছন্দ হয়নি, আবার একটু নেওয়াতে চাই, কিন্তু কোনো মানে সাহস হচ্ছে না যে কী করে গিয়ে অ্যাপ্রোচ করা হবে। তো আমার যে ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ছিল, ওকে বলা তো, ও খুব বিপ্লবী আর কি। ও চলে যেত, গিয়ে বলতো যে এরকম এই শটটা কাকু আরেকবার দিতে হবে। হ্যাঁ কেন? ওই কালো কাপড়টা উড়ে গেছিলো, ধর নাইট ডে হচ্ছে। তো এবার বলতেন যে ও কেন উড়ে গেছিলো? না ওটা ভালো করে বাঁধা হয়নি, তাই জন্য ওটা উড়ে গেছিলো, এই এখন বাঁধা হয়েছে। বলছে যে ও ভালো করে বাঁধা হয়নি আগের বার? তো বললো হ্যাঁ ভালো করে বাঁধা হয়নি। তো বলছে এইবারে বাঁধা হয়েছে? বললো হ্যাঁ এবারে বাঁধা হয়েছে। বলছে যে তাহলে এবারে যদি বাঁধা হয়েছে ভালো করে, সেটা যে আবার উড়বে না এটার কি গ্যারান্টি আছে? আর আগের বার যে ভালো করে বাঁধা হয়েও থাকা সত্ত্বেও আবার উড়ে গেছিল, এবারও যে উড়বে না এইটার কি গ্যারান্টি আছে? এই লজিকটা আমায় বললে তবে আমি দ্বিতীয়বার শটটা তো হিলেরিয়াস কাইন্ড অফ অ্যানেকডোটস। আর খাওয়ার অসম্ভব খাদ্যরসিক ছিলেন। বারবার বলতাম যে তোমার তো ডায়েট রয়েছে, তুমি না না তালগুড় হাউসে এখানে একটা পাশে রয়েছে ট্যামারিন বলে, ওইটার ওই আপ্পাম আর মাটন স্টুটা দারুণ, ওইটাই বলে দিও তো, ওটা পেটের পক্ষে ভালো। And Bapa, taking a cue from what you just said, he loved challenges. In fact, শোভন তরফদারের একটি ছবি আছে সেলফি বলে, কি অসম্ভব দুরূহ একটা চরিত্র। ইভেন সুমনের পদক্ষেপ was a মানে কমপ্লিট একটা অন্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ইনফ্যাক্ট সুমনদার P7-এ খুব মানে অন্তরঙ্গভাবে কাজ করতে পেরে ছবিটির মুক্তির সময় আমি কিন্তু ওনার কমেডি এবং কমিক সাইড এবং এই যে সৌমিত্র চ্যাটার্জি হু ইজ নট সিরিয়াস অ্যাট অল ইন রিয়েল লাইফ, আমরা কিন্তু বুঝতে পারি, আমি কিন্তু বুঝতে পারি ওইখানে। তো আই উইল গো ব্যাক টু সুমনদা এবং P7 ইজ আই ফিল ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফিল্মস অফ সুমনদা, যেটা হয়ে থাকে আমাদের অধিকাংশ সময় ওই অরুণ মুখার্জি, ওই পরান্দা, ওই সৌমিত্র চ্যাটার্জি। সো ইটস ব্রিলিয়েন্ট। Again, I will not go by fate of films at the box office, সেটা নিয়ে আমাদের কোনো আলোচনা করার এখানে বিষয় না। সুমনদাকে আমি বলি যে সুমনদা, নিজে তোমার সৌমিত্র কাকুর সঙ্গে এতগুলো ছবির মধ্যে which one is your personal favorite? If I may, as it's a difficult question, আমি জানি, তোমার নিজস্ব ব্যক্তিগত performance in that film. না, আমি যদি বলি যে ধরো ওনার পারফরমেন্স ইন অল দ্য 5 films you have done with সৌমিত্র চ্যাটার্জি। যেইটার কথা কেউ বলে না সেটা হলো দ্বন্দ্ব বলে আমি একটা ছবি করি, সেইটাতে হি ইজ আ ডক্টর, নিউরোসার্জন, এবং উনিও সেটা ওনার নিজেরও বক্তব্য ছিল, প্রবাবলি দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট পারফরমেন্স, ইভেন মোর দেন পদক্ষেপ অফ দোজ ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পায় বা এইসব পায়। টাইমস যেটা সুমনের ফিল্ম, মানে অল হুডস টু সুমন for making Dondo in Bengali in Kolkata শহরে জন্য ছবি। Dondo was a super film, কিন্তু সেটা না সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে দ্বন্দ্বে একদম কমপ্লিটলি একটা অন্য ইউজেজ। এক্স্যাক্ট, এইটা সৌমিত্র বলতো যে আমার যদি আমাকে অনেকে বলে যে আপনার P7-এ আমার ছবির ব্যাপারে বললো যে আমি বললাম কাকু এটা খুব মনের কথা। Of course, the film didn't get such acclaim as a Podokkhep or a Bosu Poribar or even now P7 after Netflix and Tomari onekta release korar ei shobe. But to answer your question, Dondo. But আমি না একটা জিনিস খালি বলতে চাই, nothing related to my films or Soumitra's performance in my films. আমি এখানে যেহেতু অশোকদা, অতনুদা, সুদীপ্তার, সুজয়ের মতো প্যানেল আছে, আমি সৌমিত্র কাকুর নানান এই স্মৃতিচারণা বা এই রিমেম্বারেন্স বা এই মেমোরিয়াল এইগুলো শুনেছি। একটা জিনিস আমি খুব একটা শুনতে পাই না, বা অ্যাটলিস্ট I was not in one of those, নিশ্চয় হয়েছে, সেটা হলো দ্য পলিটিক্স অফ সৌমিত্র চ্যাটার্জি। এবং লেট মি কোয়ালিফাই হোয়াট আই মিন বাই পলিটিক্স। পার্টিকুলারলি এখন যে আবহাওয়া পশ্চিমবাংলায়
2 মাসের মধ্যেই তো আমাদের ইলেকশনস অ্যান্ড থিংস লাইক দ্যাট। বাট আমি তো খুব দূর থেকে দেখছি আমাদের যে সো কল্ড সেলিব্রিটি মহল বা ইভেন ফিল্ম অ্যাক্টার্স, থিয়েটার অ্যাক্টার্স, যেটা শেখার সৌমিত্রবাবুর থেকে সেটা হলো যে টু ইউজ আ ওয়ার্ড ফ্রম গায়ত্রী স্পিভাকের একটা টার্মিনোলজি আছে, এথিক্যাল রিফ্লেক্স। এখন সেইটা ওনার এত গভীর ছিল, এথিক্যাল রিফ্লেক্সটা, যেটা আমি না আজকালকার শিল্পী, ডিরেক্টর বা আমি শুধু ফিল্মেরও বলছি না, পুরো সেলিব্রিটি সোকল্ড মহল আর কি, এখন তো দেখছি যে এই পার্টিতে যাচ্ছে, ও ওই পার্টিতে যাচ্ছে, একটা খাওয়াখাওয়ির অবস্থা আর কি, যাতা অবস্থা। সো এই এথিক্যাল রিফ্লেক্স আমি জাস্ট দুটো উদাহরণ দিচ্ছি, অ্যান্ড ইট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ এ পলিটিক্যাল পার্টি। যদি সেখানে কোনো অন্যায় উনি দেখতেন, হি ইউজ টু রেজ হিজ ভয়েস। আমার ক্ষেত্রে বলতে পারি, যখন আমার অমর্ত্য সেনের ডকুমেন্টারিটা অন্যায়ভাবে আটকানো হয় সেন্সরে ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, সো he was one of the most vociferous voices who stood beside me, সেটা কিন্তু বিজেপি গভর্নমেন্টের এগেনস্টে। এবার যখন অনিক দত্তর ছবিটা খুব অন্যায়ভাবে আটকে দেওয়া হয় পশ্চিমবাংলায়, ভবিষ্যতের ভূত, তখন কিন্তু সবাই চুপ ইন্ডাস্ট্রিতে। অপর্ণা সেন এবং সৌমিত্র চ্যাটার্জির মতো ওভার 70 ইয়ার্স বা 75 ইয়ার্স হোয়াট এভার, তাদের দুজনকে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হলো অনিক দত্তর সামনে, পুরো ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু চুপ ছিল। সো আমি এটা দুদিকেরই উদাহরণ দিলাম। মানে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, নিশ্চয়ই কেউ কেউ আরো, কৌশিক সেন গিয়েছিল বা আই থিঙ্ক সুদীপ্তাও রেজড আ ভয়েস, বাট জেনারেলি বলছি যে দেয়ার ওয়াজ কমপ্লিট সাইলেন্স। এবং আমার মনে হয় যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ পলিটিক্যাল পার্টি, আমি বিজেপির বা তৃণমূল বা সিপিএম অ্যাকর্ডিংলি কথা বলা ছাড়া, এই যে একটা এথিক্যাল রিফ্লেক্স অফ অ্যান আর্টিস্ট, যেইটা তো মানে আমি এটা মানে বামপন্থী কোনো ধারা ছিল সৌমিত্র বাবুর, এখন অফকোর্স হি হ্যাড আ লেফটিস্ট বেন্ট অফ মাইন্ড, সেটা নিয়ে তো লাভ নেই, বাট আমার বেঙ্গলের এতে খুব সেটার অভাব মনে হয়। তুমি দেখো বম্বেতেও অনুভব সিনহা, হংসাল মেহতা, অনুরাগ কাশ্যপ, এরা কিন্তু কোয়াইট vociferous in their opinions, বাট এবং কিছু কিছু অভিনেতা, ফারহান আক্তার বা অনেক, আমি কিন্তু বাংলাতে সেইটার খুব অভাব বোধ করি। এবং আই এম নট সেইং এনি পলিটিক্যাল বেসিসে ওই কথাটা, ওই আগেন গায়ত্রী স্পিভাকের ওই টার্মিনোলজিতে এথিক্যাল রিফ্লেক্সটা একটু কম, এবং সেইটা আমার মনে হয় সৌমিত্র বাবুর একটা খুব আমাদেরকে দিয়ে গেছেন, যেটা আমাদেরকে কিন্তু একটু ভাবতে হবে অ্যাটলিস্ট। আমি বলছি না কাউকে ওরকম করতে হবে ওরকম ভাবে, বাট এই ভদ্রলোক কিন্তু একটা কথা বলি, 85 ইয়ার্স। হ্যাঁ হ্যাঁ, can sure. I say one thing? Just to sum Sure, up what you said, he was Yeah. an artist who had With ideological an E. conviction, Yeah. and he retained that conviction right to the very end. মানে এটা একটা aspect of an artist also, যে একটা ideological position, maybe right, maybe wrong, but a position যেটা উনি Exactly. মেনটেন করতেন, এটাই গুরুত্বপূর্ণ। Exactly. Which is একদম, very ওই rare অশোক to দা যেটা find, বললো যেটা এক লাইনে, এত আমি সুমনদা বললাম যে বলছেন। তার জন্য অসামত লোককে প্যানেলে রেখো, অনেক বেটার ভাবে বলতে পারবে আমার কথাগুলো। No, but but you raise the point and it's a very important aspect, Exactly. কারণ পলিটিক্স এবং ওনার পলিটিক্সের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি লাস্ট অব্দি একই আইডিওলজি থেকে ইয়ে করা, nobody has been discussing, it's a very valid point. Thank you very much for that. হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ, এই বিষয়টা নিয়ে খুব সুন্দর করে লিখেছে পরমব্রত। কিছুদিন আগে কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যে সুভেনিয়ার ম্যাগাজিনটা বেরোয়, সেখানে পরমব্রত খুব সুন্দর করে লিখেছে, যেহেতু ও পরপর দুটো ছবিতে ওকে ডিরেক্ট করেছে এবং একসঙ্গে ওর সঙ্গে কাজ করেছে, ওর অভিজ্ঞতা অনেক কাছ থেকে দেখার শেষের দিকে অনেকটা বেশি হয়েছে। পরম এটাই লিখেছিল যে আমরা, দ্য ইয়াঙ্গার জেনারেশন অফ অ্যাক্টার্স অ্যান্ড সো কল বুদ্ধিজীবী, সেলিব্রিটি, হোয়াট এভার, হাউ এভার ইউ কল আস, আমাদের যে অ্যাকচুয়ালি দায়িত্ব কি, মানে আমার রং সবুজ, গেরুয়া, লাল, নীল, হলুদ, হোয়াট এভার, কিন্তু আমার যে মনন
চেতনা, শিল্পীর যে মনন একটা থাকা উচিত এবং তার হোয়াট এভার কালার উই ওয়্যার, কিন্তু একটা পলিটিক্যাল ওই যে রিফ্লেক্স যেটার কথা সুমন বলছিলেন সেটা থাকা উচিত। খুব সুন্দর করে লিখেছেন পরব্রত, আমি রিকোয়েস্ট করব তোমাদের সবার ওটা পড়ার জন্য। আরেকটা জিনিস খুব ইন্টারেস্টিংলি পরব্রত ওখানে রেফার করেছিল, যেহেতু আমার ধারণা প্রায় আলোচনার শেষের দিকে চলে এসেছি, তাই বলি যে সৌমিত্র চ্যাটার্জির অনেকগুলো আসপেক্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। তো আমার খুব মনে হয়েছে, যেটা আমি পরমের লেখাতেও পেয়েছিলাম, যে সৌমিত্র চ্যাটার্জিকে শুধু সিনেমা অভিনেতা, শুধু নাটকের অভিনেতা, শুধু একজন পরিচালক বা একজন নাটকার হিসেবে না দেখে ইন টোটালিটি হি ওয়াজ আ ট্রু আর্টিস্ট, ARTISTE, আর্টিস্ট উইথ ই। উই অল আর আর্টিস্টস, আমাদের সবাইকে আর্টিস্ট বলা হয়, ফিল্ম আর্টিস্ট, মিউজিক আর্টিস্ট, ডান্স আর্টিস্ট, কেউ পেন্টার, কিন্তু সেই আমরা সবাই ওই ARTIST ওই আর্টিস্টের ছাতার তলায় পড়ি। অ্যান্ড ভেরি রেয়ারলি আমাদের এই পুরো আমাদের এই ভিড় থেকে একাধজন বেরিয়ে আসেন যিনি আর্টিস্ট উইথ ই। I would like to read the line that Porom had written, যে আর্টিস্ট মানে যে কোনো আর্ট ফর্মের সঙ্গে যে যুক্ত, but he wrote that artist with E refers to a person who can navigate himself through different fields of art and embarks on a journey to search for the truth. সেইটাই সম্ভবত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন, যে নাটক করতে করতে ক্লান্ত লাগছে, সিনেমার আশ্রয় নিচ্ছেন। সিনেমায় একঘেয়ে অভিনয়, সত্যি তো এক ধরনের ছবি, একঘেয়ে অভিনয় পরপর করতে করতে কোনো সময় ক্লান্ত লাগলে বাড়ি ফিরে ছবি আঁকছেন, কবিতা বলছেন, কবিতা লিখছেন, নাটক লিখছেন, অনুবাদ করছেন, পড়ছেন, মানে কখনো নিজেকে বা নিজের ওই আর্টিস্ট উইথ ই সেলফটাকে ছবি আঁকছেন, তাই তো বললাম। তো কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো আর্ট ফর্ম একটার থেকে আরেকটায় নেভিগেট করতে উনি এগিয়ে গেছেন, কখনো নিজের ভিতরের শিল্পীকে থামতে দেয়নি শেষ পর্যন্ত। সে কারণে পরম লিখেছিল যে হি ওয়াজ আ পার্সন হুজ হাঙ্গার ফর unearthing the ultimate truth in the fields of arts could not keep him restricted to just one field or one medium, and thus his legacy remains to loom large over different mediums of arts today. And that's why Soumitra Chatterjee will remain an artist, an eternal artist for all of us. এবং আমাদের চেতনা হোক, আমরা তাঁর ওই পলিটিক্যাল স্টান্স বলুন, ওই রিফ্লেক্স বলুন, রাজনৈতিক সচেতনতা বলুন, শিল্পীর যে নিজের ভিতরের একটা গর্ব থাকে, একটা অহংকার থাকে, সেইটাকে ইনট্যাক্ট রেখে নিজের শিল্পকর্মের প্রতি, হ্যাঁ, সেইটা যাতে আমরা রাখতে পারি, তাকে এইভাবেই যেন আমরা মনে রাখতে পারি। এখানে একটা বিষয় আমার খুব মনে হয় যে আমরা নিশ্চয়ই উনি ওই মাপের একজন পরিপূর্ণ শিল্পী বলতে যা বোঝায়, যেটা সুচিতা বলল, সেটা তো সত্যি সেরকম একজন মানুষ আলোর মতো একেবারে মনে হয় যেন সেই আলো নিভে গেছে। কিন্তু একটা বিষয় যেটা খুব দরকার, যে আমাদের তো কোথাও একটা ব্যক্তি পূজার একটা দোষ তো আমাদের আছে, তো আমরা কোথাও যেন এমন না হয় যে আলাদা আলাদা করে ওর যে বিভিন্ন বিষয়টা, মানে যেরকম এই চলচ্চিত্রের অভিনয় বারবার মোড় ঘুরেছেন, কিন্তু উনি বারবার এক একটা মোড় নিয়েছেন, এবং কোথাও একটা আমরা সেই 70-এর দশক বা 80-র দশক, যেহেতু একটা ছবি ওই সময় যেগুলো হয়েছে এখন সেগুলো কালজয়ী হয়ে গেছে, ক্লাসিক হয়ে গেছে, একটা সময় লাগে একটা ছবি ক্লাসিক হয়ে উঠতে, সেইখানে ওকে যেন আটকে না ফেল। ওর যে কাজগুলো উনি করে গেছেন প্রতি দশকে, আমার তো এটা বারবার মনে হয় যে অভিনয়ের দিক থেকে ভারতীয় যে ধারার যে বিবর্তন সেটার সঙ্গে উনি সজাগ থেকেছেন চিরকাল, এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এটা উনি বারবার কিন্তু করেছেন, এবং সেটা আমার মনে হয় যে তার একটা মানে মূল্যায়ন এবং কোথাও তার যেন একটা বিচারের প্রক্রিয়া, আমরা সেটাকে চালিয়ে যেতে পারি, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম যখন আসবে তখন যেন শুধুমাত্র সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কতগুলো ওই বিশেষণে
আবদ্ধ হয়ে না থাকেন বা কতগুলো ছবি বা কতগুলো নাটকে সীমাবদ্ধ হয়ে না থাকেন। তিনি কিন্তু যে কাজটা সিনেমার ক্ষেত্রে শুরু করেছিলেন 1959 সালে, সেটা কিন্তু 2020 অবধি চালিয়ে গেছেন এবং যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তার অবদান রয়েছে শেষ কয়েক বছরেও। সেটা আমার মনে হয় আমাদের মনে রাখাটা খুব দরকার। এবং আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে, আমি শেষ করার আগে ওনার ওই আন্ডাইং স্পিরিট নিয়েই তো এই 4 ঘন্টার বিষয়টা কথা বলছিলাম। 4 ঘন্টা নিয়ে ওনাকে অনেক কথা শোনানো হতো। তো মীর একটা র্যাপ বানিয়েছিল যে 4 ঘন্টার বেশি আমি করব না। হি ইজ সাচ আ স্পোর্টিং পার্সন। ওই র্যাপটা শোনার পরে বললো যে এটা তাহলে আমরা এটা রেকর্ড করে ফেলি, এবং আমরা ওটাকে একটা প্রমোশন উনি করতে গেছিলেন আমাদের এই ছবির ক্ষেত্রে, রেকর্ড করে হি ডান্স টু দ্য সং অ্যান্ড হি প্লেড আ পার্ট। ইটস ইউটিউব, যে 4 ঘন্টার বেশি আমি করবো না। ওনার চলে যাওয়ার পরে দ্য ভিউজ ইনক্রিজ বাই লিপস অ্যান্ড বাউন্ড। কিন্তু এই যে স্পিরিটটা যে 4 ঘন্টার একটা প্যারোডিতে উনি নিজে করলেন এই বছরের কাছে, when he was 83, is something which I think is a lesson for all, let's say, legendary artists or artists with an E. এটা কিন্তু সবাই করতো না, কারণ এটা সেলফ ডেপ্রিসিয়েটিং হিউমার। এই বলে আমি আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। অনেক ধন্যবাদ অশোকদা, অতনুদা, সুদীপ্তা, সুজয় এবং সুমন দাকে সময় দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাভ আ গুড ইভিনিং। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। Khojo, 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 khojo Bangla. Khojo Bangla. Khojo Bangla.
Evening. Well, after that invigorating discussion on Soumitra Chattopadhyay, from one legend to another legend, Anupam Kher. Well, I don't think Anupam Kher needs an introduction to any discerning Indian, but as an Indian actor and a former chairman of Film and Television Institute of India, he's a recipient of 2 National Film Awards and 8 Filmfare Awards, ladies and gentlemen. And when Anupam Kher writes a book, Your Best Day is Today, it has to be about positivity and hope, not only during lockdown, but during this raging crisis of pandemic, this uncertainty of darkness, of disappointments that Mr. Kher has written about. Well, we're going to hear him speak to another prolific and one of country's best art curators, Ina Puri, who's a writer, biographer, art curator, and collector. She's the author of several books, including In Black and White, a biography of Manjeet Baba, Faces of Indian Art, iconic artists seen through the lenses of none other than the legendary photographer Nimai Ghosh, and Journey with the 100 Strings on the music and the life of Pandit Shivkumar Sharma. She produced Meeting Manjeet, a film on Manjeet Baba, her friend and collaborator, which won the National Award. Ladies and gentlemen, this is the last panel of today's edition of Earth, before we come back to you tomorrow. I'd like to thank our partners, Shalimar Spices, our special partner, Goodrick, tea partner, Rupa Frontline in association with, Priyo Gopal Bishoin in association with Zee Chobish Ghanta, channel partner, Zee Bangla, channel partner, Mohun Bagan Club, Sports Club partner, Prabha Khaitan Foundation. In fact, this session is in association with the Prabha Khaitan Foundation, knowledge partner, Protidin, Shongbad Protidin, editorial partner, Nirvana, grooming partner, Dharma Media, festival partner, Red FM radio partner, ITC Shonar, destination experience, Shotyajit Ray Film and Television Institute partner, Flair Media, talent partner, Offbeat CCU, community partner, Moitri Ray Associates, outreach partner, Van Purity partner, Club Mahindra, experiential holiday partner, CCFC Club, celebration partner, the Kolkata Club, celebration partner, the Mask Company, merchandise partner, UFO Cine Media, digital screen partner, Metro Inox, multiplex partner, Forum Courtyard, digital outreach partner, Ambuja Neotia, ambient media partner, Zplex entertainment partner, Z Studios, event partner, What's Up Kolkata, digital outreach partner. On that note, I'm Shujoy Prasad Chatterjee, your journeyman for the first day edition of Earth, a culture quest, would sign off, leaving you with Anupam Kher in conversation with none other than Ina Puri. Ladies and gentlemen, that's the best part of Earth, a culture fest. Thank you very much. What I thought would be interesting is to talk about hope, because this year is about hope. It's about courage. And to come to this book, what I was going to ask you is that how on earth, during the pandemic, people were making lots of coffee and pizza at home, and you were sitting there actually writing, and this is serious writing. You were talking about the pandemic. You were talking about it in a way that was very positive, that was motivation. How did that come about? Thank you, Ina. Thank you very much for coming. It's always a joy to come to Kolkata. I think every city I love because of the people of that city. Even abroad, when I go to the different countries and different cities, it's the people which make cities. Of course, monuments, major places, etc. But I think the people of Kolkata are very alive. To answer your question, I must say that when I was in New York, when Penn was announced, I did not even know. I think in Hindi. I don't think in English. I went to a medium school. Shubhra will know that. We went to a school which was not even
name of the school. It was a Fagli school. Fagli was not name of the mahalla, of the place. It also had a Lady Irwin school kind of a thing. Lady Noise School. I don't know why will anybody call Lady Noise School. It was a co-educational school, but it was usually named as Fagli School because I lived in Nabha House. After our locality was Fagli, then Tuti Kandi, then all those things. So when I discovered that word pandemic, I only knew epidemic. I was shooting for a series in New York, a medical series. I was playing, it's a very famous series called New Amsterdam, based on the hospital life. And I was playing a neurologist in that, Dr. Kapoor. And suddenly, this whole thing was happening, Wuhan virus, etc., etc. And we were told that we have to stop shooting in between, and we were supposed to do 22 episodes and we should go back to our own homes. So even my friend Anil Kapoor kept calling me, "Tu वापस आजा jaldi because गड़बड़ हो रही है, flights कम हो रही है, flights बंद हो रही हैं." So I finally took a flight on the 20th of March last year to come to. I took Air India because Air India was picking up people from various countries. Usually when I travel, especially Air India, I take at least 150 selfies. It's very bound to happen, and I also love to be recognized. I'm not one of those actors who say, "अरे मुझे photograph से अच्छा नहीं लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सब." I feel very thrilled about it. I became an actor to be recognized. I became an actor because when you're in a small town, your father is a clerk in the forest department, you're poor, you have dreams. So nobody was taking pictures. I did not know whether behind their mask people were happy to see me or not. So I said, "चलो अमेरिका में people are paranoid. ये लोग ऐसे behave कर रहे हैं. मैं इंडिया पहुंचूंगा तो बहुत खुश होंगे." But the whole flight of 16 hours was a little full of fear. We are now getting back to life, but you can imagine March 2020 what it must have been like. But when I reached airport in Mumbai, then it dawned on me that it's a serious situation because people in India were also more busy that you have to quarantine yourself. This is, but please check your temperature. And before my house is Anil's house, and I called him up. He says, "मैं आ गया." He says, "मिलने का सोचना भी नहीं." So I was very depressed. I said, "नहीं मिलना." हाँ, he said, "14 दिन बाद मिलते हैं. आप करवा लो पहले quarantine." And then my domestic help came down. I was seeing them after 8-9 months. I did not know whether behind their mask they were happy because their eyes were little confused. कि अभी आ गया है, इसको quarantine करना पड़ेगा हमारे साथ. Even my son opened the door this much and just gave me this elbow bump. And he said, "Dad, after 14 days I'll see you." Then the fear came in my life. So basically I started writing. I'm not a professional writer. It's not that मेरे को अभी सुबह उठ के 8 से 10 बजे तक मुझे कंप्यूटर पे बैठ के किताब लिखनी है. मुझे अंदर से जज्बात आते हैं कि मैं इसके साथ शेयर करना चाहता हूँ. Even as an actor, if I have difficult scenes to do or if I have long passages to learn, I write them down. So I started talking in a tape recorder on the phone. What am I feeling? Basically to drown my fear. So this book has come out of my fear of what was happening in the world. And it's a series of things that went into my life from March till October till we wrote this book. And that's how this book has come up. Yes. And this book, when I go to the airport, departure, first thing I go and sort of check the bookshop, and I was very thrilled when I was in Delhi airport and I saw it as #1 bestseller. So I think it's not that my writing is fantastic, it's I think because when you write something from heart, it touches everybody's heart, because it's a heart-to-heart conversation. I'm not trying to be, okay, I'm not trying to be an intellectual because I don't know what is the meaning of intellectual. I think the book is about communication. The book is about, भाई मुझे डर लग रहा है, आप सबको डर लग रहा है. मेरी माँ को जब कोविड हुआ तो मुझे घबराहट हुई उसके एक्सपीरियंस के बारे में. जब ऋषि कपूर और इरफान खान या मेरे योगा टीचर के हस्बैंड की डेथ हुई
So I discovered with what is death. I suddenly discovered that death in the world has become statistics rather than an emotion or an emotion of loss, sense of loss, that we cannot go to people's places also to give them a hug, to make them feel better. We cannot bring the person back, but at least जब हम किसी के घर जाते हैं, किसी की मृत्यु के बाद, तो हम उनको ढाढ़स देते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक होगा. World will be a better place. We could not even do that. So all that came into this book. And also what came into the book is your conversations with people, people on the road, people like Saina Nehwal, people like your doctor, for instance, who you had a chance to meet when you were in the hospital to see your mother. So these other conversations then also came into the making of this book. So it was like not just an epidemic or like the pandemic first struck. It wasn't an abstract thing. It was just getting closer and closer to home. But when you write about it, there is always that glimmer of hope at the end that, okay, fine, we can deal with it. We can deal with through meditation. Yes, so I spoke to a lot of people. I spoke to Saina Nehwal. I spoke to a wedding planner. I spoke to a lady who has 2 young kids. I spoke to an elderly 65-year-old lady. I spoke to people because I wanted to see whether what I am feeling, is it me only? Now Saina Nehwal, I asked her, I said, how will you play in international championships without the live audience being there? So that's what she has written, her point of view. Wedding planner, she's a Chennai's wedding, Vidya is very famous wedding planner from Chennai. She said earlier people used to make a wedding successful if there were about 1,500 people, 2,000 people. Now there are 100 people, but the sanctity of marriage is there now. Now people are focusing, and we are also deciding how many people are you actually closer to. You saw when this whole thing happened, I discovered कि हमको इस pandemic से क्या एहसास हुआ. हम इससे पहले we were running fast nowhere. ये इकट्ठा कर लो, गुच्ची के बैग में चले जाओ, लुई विटॉन का बैग खरीद लो, ये भागो, ये भागो. We were running really fast nowhere. This pandemic and this lockdown made us realize that we only need 3 things in life. One is that we need to be closer to our dear ones. जैसे तैसे अपने घर वालों के पास पहुंच जाएं, जैसे तैसे अपने माँ बाप के पास पहुंच जाएं, बीवी बच्चे साथ में हों, भाई बहन साथ में हों. This was the most important thing. Second was the essential commodities, खाना मिल जाए, गैस चले और कपड़े मिल जाएं. Third thing, Wi-Fi should be working. Wi-Fi चलना चाहिए because Wi-Fi was a great sense of communication. That really you just wanted to be there. और तो कुछ और Wi-Fi भी किस लिए चाहिए? So that you can reach out to people, you can see things, because that gave you a sense of being alive. I had a photograph of 57 school boys of ours. 10th standard में आपके सबकी होगी students की photograph, black and white. तब तो black and white होती थी, आपके पास तो colored होगी. So what I did was that I found 39 boys of that picture and called up everybody and found out what is happening in their life. That's what changed. And they were happy. अच्छा school वालों के पूरे नाम होते हैं. You don't call by first name or second name. तो मैं सबको विजय परूथी, विजय सहगल, अशोक मल्होत्रा, दीपक सहगल, सबको फोन किया. And कोई initial उनको शॉक लगा कि अनुपम खेर का रहे यार तू तो भूल गया. And then we started talking about rubbish and mundane things because that's what you do with your school friends. And it was so warmth. There was so much of warmth. So these are the small little things that are discussed in this book. Yeah. Anupam, would you like to tell us a bit about the title of the book and the story about your mother? Yeah. So when I finished writing the book, me and my publisher, Hay House Publishing publishers, Ashok Chopra, we were thinking, क्या नाम रखें इस किताब का? Because किताब is about pandemic, about optimism, about this thing. And my first book is called The Best Thing About You Is You. The second book is my autobiography, which is called Lessons Life Taught Me Unknowingly. I always wanted to write books which will make some difference in people's lives. Then I realized when my mother was, when I was in 5th standard, and me and my brother, she used to drop us to the Fagli school gate. And at the gate, she used to say in Kashmiri, dropping us, Chon azuk dochu sar nikot jan. In other words, in English it meant, your best day is today. So हम सोचते थे माँ ने बोल दिया आज best day है,
अब हम स्कूल में फर्स्ट आए या ना आए या खेल कूद में हम तो हमारे बेस्ट डे है. So I thought इससे better day और क्या हो सकता है in the time of lockdown, that we are constantly thinking of what we'll do after 10 days, where will we go for holidays, and one small little virus has made us so helpless that unless you enjoy right now what is happening, what is the idea? How do we know what is going to happen after 10 minutes? So this is what is important, and that's how the title came up with. Anupam, quickly coming to another subject altogether, how on earth do you keep yourself so fit? You look better than I've ever seen you before. Say it again, say it again. You can say this to a friend you've known for about... Yes, no, that's the joy of doing a chat with you, because we've known each other for such a long time. No, I think it's with physical, not fitness necessarily, but when you give respect to your body, the body makes your mind also better. So it's a routine. I said, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं करता था workout वगैरह, मैं कभी नहीं, मुझे लगता था मैं fit ही हूँ. यहाँ से fit था तो मुझे लगता था fit है. Then I suddenly said that if I have to reinvent myself, what should I change about myself? Reinvention is not necessarily in thoughts. Reinvention is also about how you can change yourself. We give up on our life very easily. We make our life monotonous. Everybody's life over here is fantastic as a story. All of you who are sitting here are capable of making a biopic on your story. The only thing is we become ordinary, and the difference between ordinary and extraordinary is that little extra. You have to think that I am special. We don't think like that, because we become so bogged down by life around us. आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, आप सबकी लाइफ पर एक कमाल की फिल्म बन सकती है. अपने लाइफ का ग्राफ देख लीजिए. पर हम भूल जाते हैं कि हमने जिंदगी की शुरुआत कैसे की थी. हम भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमको क्या सिखाया था, क्या नहीं सिखाया था. हम भूल जाते हैं हमारे फर्स्ट हार्ट ब्रेक्स. मुझे सब चीजें याद हैं, because I have looked at my life, maybe I don't know for what reason. So I just decided that I need to do something so that many years later, having known me for so many years, Ina will one day ask me about my fitness. To be able to do that, I had to work hard for that. So author, motivational speaker, actor, chalega. 500 filमें की हैं तो क्या फर्क पड़ता है? And I was, so it's a great feeling. It's basically respecting yourself. It's basically telling yourself that I am capable. You see, only when you work hard, you discover what are your horizons. You can find your horizons. Don't accept life as it is. मैं अपने रोल को डिफिकल्ट बनाता हूँ. पहले मैं जो भी रोल था, according to me, competence is the biggest enemy of brilliance. When you are competent, आपको लगता है ये तो मैं कर ही लूंगी या ये तो मैं कर ही लूंगा. But you can never be brilliant. I constantly make my job difficult. आज मैं सुबह उठा, मेरा बिल्कुल दिल ना था. कल मैंने वो पेशावरी में खाना खिलाया, जबरदस्त खाना खाया उन्होंने, और फिर मुझे लगा छोड़ो परे, 11 बजे मेरा है. फिर मैंने कहा नहीं, चलता हूँ, देखता हूँ, चलता हूँ. There was a young lady there who was working out and also talking on the phone. I had a chat with her. I told her, I said, तुम क्या कर रही हो? So I think it's important to respect yourself, and that comes from your fitness, your walking. It's difficult, but it also gives you a straight amount of joy. Your mind is fine. And also I believe in routine. Yes. आपने कहा ना सुबह जल्दी उठ जाते हो. Yes. I fix up a routine. Even if I did not have anything to do for 9 months. I've never taken an off in 36 years that I've been in movies. Never taken an off. So for me to spend 8-9 months at home, it was very difficult, because क्या करें, सुबह कहाँ जाएं? Kiran was in Chandigarh, Sikandar was in his room. उसकी जब bedsheet change होती थी तो बाहर आता था वो मुझे देखने के लिए. Hi Dad, how are you? That also used to be on the phone. Huh? Yeah, just a minute, I'm talking to my father. Oh my God. तो मतलब मुझे भी सुना रहा है कि मेरे से ज़्यादा बात मत करना, मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ. तो I make a routine that 6:30 बजे उठूंगा, सीलिंग को देखूंगा. तो भी लिखा हुआ मैंने, 6:30-7 बजे से ये करूंगा, 7 बजे से ये करूँ, कुछ नहीं है. And that's what I tell my students also in my acting school. Make a routine. Don't wander for doing nothing. So
that helped. How about failures, Anupam? You were talking about the fact that you've never taken a day off. You didn't even take a day off the day you discovered you had facial paralysis. I was very lucky to have a father like Pushkar Nathji, his name was Pushkar Nathji, and a family. We were 14 people in a small room, this much. I always tell this story. People think that I sell my poverty. I don't. I like to talk about my family. My most beautiful memories of my childhood are the time that I spent. So, I feel in 9th standard, we have to take our report card to be signed by our parents. आपने भी करवाया होगा कि पिताजी माताजी से sign करवाना है कि आपने किया क्या. In my entire career as a student, I never got more than 38% marks. I was not good at all studies. I was also not good at sports because at a very young age, a PT teacher of mine demolished my courage for the rest of my life by telling me, I was once running in the school and he said, come here. He said, even if you run alone, you will come second. So uske baad mera daudne ka bhi hai. And then 9th standard mein, I took my report card to my father and I said, Papa sign kar do. To unhone dekha, bole, you are 59th in the class? I said, yes. Kitne students in class? मैंने कहा 60. अब मुझे लगा अब डांट पड़ेगी. डांटते थे, मारा उन्होंने कभी मैं नहीं था. माँ ने बहुत मारा था. तो then he took a pause and he said, you know, बेटा एक बात तो है, जो आदमी फर्स्ट आता है, उसको हमेशा टेंशन रहती है कि उसको फर्स्ट आना है. अगर वो सेकंड भी आता है क्लास में, उसको फिर भी लगता है कि मेरा डिमोशन हो गया है. और जो 59th आता है, वो 48th आ सकता है, 37th आ सकता है, 18th आ सकता है. एक काम करना, अगली बार 48th आ जाना. 48th आ जाना. Four of us will be there and menu was fixed. Mutton samosa, pineapple pastry and espresso coffee. And bill aata tha, to my father used to pay 50 paisa to the bearer. अब हम 2 महीने पहले जा चुके थे. I knew mentally that we have to go to Alpha now after 4 months. The other part of the story is that in Shimla, if you have given your board exam for 10th, the result will come after 2 months, but you will be promoted to 11th standard. And after 2 months, if the result comes, if you have failed, you have to come back to 10th standard. Now that was the most humiliating thing in the world. कि आप 2 महीने 11वीं क्लास में बैठे हो, आपके दोस्त सेम है, और एक दिन रिजल्ट है, बोले भाई साहब वापस चले जाओ 10वीं क्लास. आप बड़े हल्के तरीके से बेचारे पहुंच जाते थे. मेरा रिजल्ट आने वाला था और माय फादर न्यू समबडी इन एजुकेशन बोर्ड. तो एक दिन वो 3 बजे करीब ऑफिस मेरे स्कूल आए और खिड़की से देख के बोलते हैं चल. तो मैंने कहा क्या कहते हैं, छुट्टी कर लेते हैं आज. अच्छा ओके, माय फादर इज हेल्पिंग मी बंक द स्कूल. सो मैं गया तो हम रिज पहुंचे. रिज इज अ मैदान देयर एंड ही सेड कहां चलेगा, कुछ चाय वाय पीते हैं. इन माय माइंड आई थॉट आई कांट टेल हिम टू गो टू अल्फा बिकॉज़ वी हैव टू गो देयर आफ्टर 4 months. सो आई सेड नथु स्वीट्स चलते हैं. ही सेड नहीं अल्फा चलेगा.
मैंने कहा अभी तो गए, कहते नहीं चल चलते हैं। मैं वहां गया, मुझे लगा ये सिर्फ एक ही चीज मंगवाएंगे, मगर ही ऑर्डर्ड मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री, एस्प्रेसो कॉफी फॉर मी एंड फॉर हिमसेल्फ। सो आई आस्क्ड हिम, आई सेड आपकी कोई लॉटरी लगी है, आपका कुछ प्रमोशन हुआ है, क्या कर रहे हो आप? नहीं खाओ खाओ। मैं खाया, बिल जब आया तो उन्होंने 50 पैसे की जगह 1 रुपया टिप डाला। अच्छा क्या कर रहे हो आप सब ठीक तो है, तबीयत तो ठीक है, आप मम्मी से कल लड़ रहे थे, कुछ और टेंशन तो नहीं है, कुछ और ज्यादा छोड़ने बोड़ने का इरादा तो नहीं है? इसे नहीं, मैं एजुकेशन बोर्ड गया था, तू फेल हो गया है। So फेल हो गया हूं तो व्हाट आर यू डूइंग? He said, I'm celebrating your failure so that if ever in your life you fail, you can always order mutton samosa, pineapple pastry and espresso coffee. Now, can you imagine? So that's why I always talk about failures. That's why I always feel that it's the most amazing learning process. But we give too much importance to, मेरे बच्चे तूने 98% मार्क्स लाए बस, 99 देख उधर कपूर साहब के बेटे के 99 आए हैं. What? Means today, all of you must have, I don't want to make you feel different, but all of you must have got more than 38% marks. More than. Who is sitting on the stage and telling you about life? Me. Yes. तो एजुकेशन जो है वो लाइफ से मिलनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. खोजो 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 बांग्ला. खोजो 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 बांग्ला.